വെൽക്കം ആൻഡ് ഗുഡ് ഡേ ടു എവരിബഡി. നമ്മൾ ഈ കഴിഞ്ഞ 3-ാം തീയതി നടത്തിയ റിഹേഴ്സൽ ടെസ്റ്റിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഡിസ്കഷനാണ്. ഒരു നീറ്റ് മോഡൽ ക്വസ്റ്റ്യനാണ്. എല്ലാ ചാപ്റ്റേഴ്സും റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട്. സോ ലെറ്റ് us start with the questions one by one. Question number 1. Which one of the following is not a property of benign tumor? There are two types of tumors, benign tumor and malignant tumor. Malignant tumor is known as cancer. Benign tumor differs from malignant tumor in several respects. Often invade surrounding normal tissues. Invasion to surrounding normal tissue is a property of malignant tumor. Benign tumor will not invade to neighboring tissues. So this is the answer. Benign tumor will not invade to surrounding normal tissues, whereas benign tumors do not spread to the other parts of the body. Benign tumors are non-cancerous collection of cells. Benign tumor growth is very slowly and have distinct border. That is, benign tumor is enveloped by a connective tissue capsule, whereas malignant tumor is not enveloped by a connective tissue capsule. So benign tumor is encapsulated. Malignant tumor is not encapsulated. So the answer is 1. Question number 2. Darwin's theory of evolution does not include natural selection of favorable traits. The two key points of Darwin's theory is natural selection and branching descent. Inheritance of acquired characters. Inheritance of acquired character is the theory of Lamarck. So it is not part of Darwinism. Darwin said the inheritance of genetic variations. Darwin said that the raw materials for evolution by natural selection are heritable or genetic variations. So these genetic variations will be inherited from one generation to the next generation. Darwin did not say about inheritance of acquired characters. It was said by Lamarck. So we know that acquired characters will never be inherited. So Lamarckism is discarded. Struggle for existence and reproductive fitness are another points of Darwin. Fitness according to Darwin is reproductive fitness. After Industrial Revolution, the frequency of melanic moths increased because in England, before industrialization, the frequency of non-melanic white-winged moths was very high. After industrialization, the frequency of melanic dark-winged moths increased. Why did the frequency of dark-winged melanic moths increase after industrialization? After industrialization, the background became dark. So dark-winged moths sitting on a dark background cannot be detected by the predators. So after Industrial Revolution, the frequency of melanic moths increased because the melanic moths escaped from the sight of predators due to camouflage. So melanic moths were resistant to diseases. No, that is not the reason. More non-melanic moths mutated to melanic moths. That is also wrong. Soot and smoke from the factories killed melanic, non-melanic. Wrong. Melanic moths escaped from the sight of predators due to camouflage. Camouflage or cryptic coloration. So after industrialization, the melanic moths frequency increased because they escaped from the sight of the predators, because a predator can detect a prey only against a contrasting background. If the background and the color of the prey is the same,
the predator cannot detect them. So the answer is 4. Metagenesis is, you have studied in Cnidaria or Coelenterata that in coelentrates there are 2 morphological forms in the life cycle of the same species. One is known as polyp, the other is known as medusa. Polyp is the asexual form, medusa is the sexual form. Polyp will give rise to medusa by asexual budding. Medusa will give rise to polyp by sexual reproduction. So in the life cycle of several coelentrates, we can see an alternation of asexual and sexual generations, which is known as metagenesis. So metagenesis is the alternation of sexual and asexual generations in the life cycle of or state Cnidaria. Question number 5. Vertebrate with mammary glands, external ear and hairy skin. The unique mammalian features are presence of mammary gland, presence of external ear and presence of hairy skin. Psittacula is a bird. Hemidactylus is a reptile. Ichthyophis is an amphibian. So Pteropus, that is the bat. Bat looks like a bird, but it is not a bird. Bat is a mammal because bat has mammary glands, hairy skin, external ear, 4-chambered heart with left aortic arch, diaphragm. All these mammalian features are typically present in Pteropus or bat. So here bat is the mammal, all the others are of different classes. Read the following statements with regard to echinoderms and answer accordingly. Echinodermata, you know, Echinodermata are exclusively marine forms. Echinodermata is the single largest marine phylum. The single largest marine phylum is Echinodermata. They have endoskeleton of calcareous ossicles. That is true. Under the skin, there is an endoskeleton of calcareous ossicles. They are found in marine and freshwater habitats. I told you that they are exclusively marine with no freshwater representatives. So this is a false statement. Freshwater is wrong. Water-vascular system is present. There is a system of tubes within the body through which water circulates. That is true, a unique feature of Echinodermata. Life cycle includes bilaterally symmetrical larva. Adult echinoderms are radially symmetrical, but the larva is bilaterally symmetrical. That is also a true statement. Well-developed excretory system. Excretory system is totally absent in Echinodermata. Excretion is carried out by individual cells. Therefore, that is also false. Therefore, here the true statements are 1, 3 and 4. Question number 7. Incomplete digestive system is present. Incomplete digestive system, you can see that in, this is fasciola. In fasciola, it is a platyhelminth. There is a mouth, pharynx and intestine. In platyhelminths or flatworms and in coelentrates or Cnidaria, digestive system has no anus. Mouth leads into a digestive tract without anus. So incomplete digestive system is present in Cnidaria and platyhelminths. So that type of body plan is known as blind sac body plan. So answer is Cnidaria and platyhelminths. Aschelminths have complete digestive system. Annelida has complete digestive system. Therefore, the answer is Cnidaria and platyhelminths with blind sac body plan and incomplete digestive system without anus. Match the items in the 2 columns. Balanoglossus. In balanoglossus, the excretion is carried out by proboscis gland. So it is B. In Periplaneta, the female reproductive system has got an accessory gland known as
Colateral gland. So colateral gland is the female accessory gland in Periplaneta or cockroach. In Pheretima or earthworm, it has clitellum. Clitellum is a glandular tissue formed by segments 14, 15 and 16. The clitellum is a glandular tissue that produces a cocoon during the reproductive season. Planaria. In planaria, excretion is carried out by protonephridia or flame cells. So the answer is this one. Ascending limb of loop of Henle is, you know that the loop of Henle has two portions like this. This is the descending limb and this is the ascending limb. Descending limb and ascending limb. The descending limb is permeable to water. Descending limb is permeable to water, but more or less impermeable to salts. But the ascending limb is permeable to salt, but impermeable to water. Descending limb is permeable to water. Ascending limb is impermeable to water, but permeable to salt. So ascending limb of Henle's loop is impermeable to water. Ascending limb is impermeable to water. Descending limb is permeable to water. Ascending limb is permeable to salt or sodium chloride. Brush-bordered cuboidal cells with absorptive function are distributed in. You know that in nephron, maximum reabsorption takes place in the PCT. The maximum reabsorption in the PCT is due to the presence of brush-bordered cuboidal epithelium with numerous microvilli. Therefore, the PCT of the nephron is lined by brush-bordered cuboidal epithelium with a large number of microvilli to increase the absorptive area. So maximum reabsorption takes place in the PCT. Incomplete cartilaginous rings are totally absent in. You can see that the trachea, bronchi and initial bronchioles are strengthened by incomplete C-shaped cartilaginous rings. Incomplete C-shaped cartilaginous rings. The heart is made up of hyaline cartilage. The trachea, bronchi and initial bronchioles are reinforced by incomplete C-shaped cartilaginous rings which are made up of hyaline cartilage. What is the function of these cartilaginous rings? Cartilaginous rings prevent collapsing of the trachea. The trachea and the bronchi will not collapse because of the presence of cartilaginous rings. But the cartilaginous rings are absent in the terminal bronchioles and alveolar ducts. So cartilaginous rings are absent in the terminal bronchioles. They are present in the trachea, primary bronchi, secondary bronchi, tertiary bronchi and initial bronchioles. But terminal bronchioles and alveolar ducts, cartilaginous rings are totally absent. Match the items in the two columns. That is reproductive health. Question on oral pill. What is the function of oral pill? Oral pills alter the quality of cervical mucus. Oral pills contain progesterone, synthetic progesterone. So the synthetic progesterone contained in the oral pill that will stimulate the endometrial glands to secrete large amount of thick mucus. So as a result, a person who is taking oral pill will develop thick cervical mucus which prevents the entry of sperms into the uterus from the cervix. IUDs. What is the property of all IUDs? The common property of all IUDs is that IUDs generally promote
phagocytosis of sperm. IUD is a foreign device that is implanted into the endometrium of the uterus. So naturally, the endometrium will be irritated by the IUD. So the endometrium produces a number of phagocytic cells. So these phagocytic cells, instead of killing the IUD, the phagocytic cells destroy the sperms. So phagocytosis of sperms. D. Diaphragm. Diaphragms, cervical caps and walls, they are devices or barriers that cover the cervix. So if this is the uterus and this is the cervix, the diaphragm will cover the cervix like this, so that the sperm cannot enter the uterus. So diaphragms prevent the entry of sperms into the uterus, and the chances of meeting of the sperm and ovum is prevented. So cover the cervix during coitus. That is A. Sterilization. What is sterilization? Sterilization is a surgical procedure to permanently sterilize the individual. Sterilization in male is called vasectomy. Sterilization in female is known as tubectomy. After tubectomy or vasectomy, the individual becomes sterile and no more pregnancies can occur, because it is irreversible. It is the permanent method of birth control. No more pregnancies occur after sterilization. So it is B. So C, D, A, B. 2. Contraction of external intercostal muscles helps it. You have studied inspiration and expiration. Inspiration is caused by what? During inspiration, diaphragm and external intercostal muscles contract. Diaphragm contracts and it moves down. External intercostal muscles contract and the sternum and the rib cage lifted up. So contraction of external intercostal muscles causes upward movement of rib cage. When the rib cage moves upwards, the volume of the thoracic chamber increases in the dorsoventral direction. When the diaphragm contracts, it moves down so that the volume of the thoracic chamber increases in the antero-posterior direction. So anyway, contraction of the diaphragm and the contraction of the external intercostal muscles cause an increase in the thoracic volume and a decrease in intrapulmonary pressure, so that the air is taken into the lungs, causing inspiration. Assertion reason type. Assertion. What is the assertion? Rh antigens of the fetus do not get exposed to the Rh negative blood of the mother in the first pregnancy. Erythroblastosis fetalis can occur only if the mother is Rh negative and the child is Rh positive. But the first Rh positive child has no risk, because the RBC from the Rh positive child never enter the blood circulation of the Rh negative mother crossing the placenta, because placenta will not allow mixing of maternal blood and fetal blood. So the blood of the mother and that of the child are well separated by the placenta. That is the reason why Rh antigen from the fetus do not get exposed to the Rh positive blood of the Rh negative blood of the mother. So here both assertion and reason are true and the correct explanation. So the first Rh positive child is protected from erythroblastosis fetalis because the placenta will not permit the entry of
RBC from the Rh positive child into the blood circulation of the Rh negative mother. Ventricular contraction starts shortly after dash of the ECG. You can see that in ECG, this is P, Q wave, R wave, S wave, T wave. Here, atrial contraction begins. The beginning of P wave indicates contraction of the atria. Atrial contraction stops here. Now the Q wave starts. But you can see that during the Q wave, what happens? During the Q wave, the impulse travels from AV node through the bundle of His and bundle branches to the Purkinje fibers. So, at the end of Q wave, impulses reach the ventricular musculature through the Purkinje fibers. Therefore, actually, ventricular contraction begins at the beginning of R wave. So, ventricular contraction starts shortly after Q wave. During the Q wave, the impulse travels through the ventricular, interventricular septum to the ventricular musculature. The time taken for the impulse to travel from AV node to Purkinje fibers is represented by Q. So, once Q is over, now the ventricles can contract. So, the PR interval, this is P, this is R. This is the PR interval. PR interval is the interval between the beginning of atrial contraction and the beginning of ventricular contraction. The PR interval is roughly 0.12 to 0.2, or you can see that average, the PR interval is 0.16 second. So generally we can see that ventricular contraction begins, so the interval between atrial contraction, the beginning of atrial contraction and the beginning of ventricular contraction is 0.16 second. That is PR interval. So shortly after the Q wave, ventricular contraction begins shortly after the Q wave. PR interval is the interval between the beginning of atrial systole and the beginning of the ventricular systole. Blood rich in glucose and amino acids are carried from the small intestine to the liver. Final and complete digestion takes place in the small intestine. From the small intestine, digested nutrients like glucose and amino acids are taken to the liver through a vein. That vein is known as hepatic portal vein. Hepatic portal vein. Therefore, from the small intestine, blood is taken to liver through hepatic portal vein. This is the hepatic portal vein. Like hepatic portal vein. From the liver, the food is taken to heart through hepatic vein. This is hepatic vein. This is hepatic portal vein. What is the difference between an ordinary vein and portal vein? Portal vein begins in capillaries and ends in capillaries. But an ordinary vein begins in capillaries but never end in capillaries. So portal veins begin in capillaries and end in capillaries. Ordinary veins take blood directly to the heart through the inferior vena cava. But a portal vein will never carry blood directly to the heart. Instead, the portal veins carry blood to another visceral organ. Assertion reason type. Greenhouse effect.
is a naturally occurring phenomenon that is responsible for heating of the Earth's surface and atmosphere. You can see that during the daytime the Earth gets heated because of solar radiation. From the Earth, infrared heat is radiated back to the atmosphere. But the atmosphere contains greenhouse gases like carbon dioxide, methane, CFC and oxides of nitrogen, which will absorb the infrared heat and it is radiated back to the atmosphere of the Earth. So the greenhouse gas, especially carbon dioxide, is responsible for heating the atmosphere of the Earth. And that phenomenon is known as greenhouse effect. So greenhouse effect is the process by which the infrared heat emanated from the surface of the Earth is absorbed by carbon dioxide and other greenhouse gases and radiated back to the atmosphere of the Earth to heat the atmosphere. Reason: greenhouse gases absorb most of the UV radiations, that is said. That is wrong. Infrared is correct. So reason is totally false. Greenhouse gases absorb infrared radiation, not UV radiation. So assertion is true and the reason is false. Tubular secretion helps in. What is tubular secretion? You know that glomerular filtration need not be 100% perfect. Some of the positive ions like hydrogen ions, potassium ions and ammonium ions escape glomerular filtration and accumulate in the blood plasma. Accumulation of positive ions or cations in the blood plasma makes the blood more acidic and that will change the pH of the blood. Then how the blood pH can be corrected and regulated? Blood pH can be corrected and regulated by secretion of these cations, hydrogen ions, potassium ions and ammonium ions from the blood into the filtrate. So secretion of cations from the blood in the peritubular capillaries into the filtrate is called tubular secretion. So what is the significance of tubular secretion? Tubular secretion helps to regulate pH of the blood, buffering action, ionic balance of the blood is maintained constant. Therefore, regulation of blood pH. Tubular secretion takes place in the PCT, DCT and to some extent in the collecting duct. Why the urine becomes acidic? Urine is slightly acidic. The acidity of the urine is due to the presence of large amount of hydrogen ions which are excreted through the urine. Hemodialysis does not require. What is hemodialysis? When both the kidneys fail to function after total kidney failure or renal failure, the immediate treatment that can be given to save the life of the person is hemodialysis. Dialysis means simple diffusion. The blood of the person rich in urea and other nitrogenous waste are allowed to pass through a machine known as hemodialyzer or artificial kidney. Now, what happens in hemodialysis? There are a number of cellophane tubes like this. This is a symbol diagram. This is a cellophane tube which is semi-permeable. A number of such cellophane tubes are there. Now the cellophane tubes are immersed in a dialysing fluid. This is known as dialysing fluid. Now, blood rich in nitrogenous waste, blood rich in urea is allowed to pass like this. As the blood is allowed to pass through the urea, it will diffuse into the dialysing fluid.
due to the existence of a concentration gradient, the dialysing fluid should be without urea. Without urea. So the dialysing fluid should be without urea. Blood is rich in urea. Therefore, the concentration of urea is rich in the blood. It is almost nil in the dialysing fluid. So naturally, from the blood, the dialysing fluid will move according to a concentration gradient or in response to a concentration gradient from blood to the dialysing fluid. Therefore, the blood coming out is pure blood. Blood poor in urea. So during dialysis, urea and other nitrogenous waste diffuse from blood to the surrounding dialysing fluid in response to a concentration gradient by simple diffusion. Therefore, the dialysing fluid that is used in dialysis should be urea free. Nitrogenous waste should be absent in the dialysing fluid. So the dialysing fluid is rich in urea is wrong. Does not require. Hemodialysis does not require a dialysing fluid rich in urea. Hemodialysis requires a dialysing fluid without urea. Hemodialysis requires a dialysing fluid without urea. Hemodialysis does not require a dialysing fluid rich in urea. Others are concentration gradient, selectively permeable, cellophane. Two statements are given. Food in the duodenum is acted upon by bile, pancreatic juice and succus entericus. That's a true statement. The food in the duodenum is acted upon by three juices: bile, pancreatic juice, succus entericus. All these three juices are alkaline juices rich in bicarbonate ions. So one of the major functions of these juices is that they neutralize the acidity of chyme. Now statement 2, bile emulsifies fat into fatty acids and glycerol. That's a wrong statement. Bile emulsifies fat into not fatty acids and glycerol. Bile emulsifies fat into tiny droplets or micellae. This is fat. Fat is a large molecule. The enzyme lipase finds it very difficult to digest the large fatty molecule. Therefore, fat should be broken down to tiny droplets, not fatty acids and glycerol. These are known as droplets or micellae. This process is called emulsification. Emulsification is done by bile salts. Bile salts or bile acids present in the bile emulsify fat into tiny droplets. Why? The fat is a large molecule with a large or with the surface area to volume ratio is very poor. But this tiny droplet, the surface area increases. When the surface area of the droplets increases, digestion becomes easy. So lipase is an enzyme that digests fat into fatty acids and glycerol. Bile will never convert fat into fatty acids and glycerol. Bile will emulsify fat into tiny droplets only. Fatty acids and glycerol conversion is done by the enzyme lipase, which is present in pancreatic juice. Bile does not contain any enzyme. So here statement 1 is correct, statement 2 is incorrect. The part of the brain that contains centers which control respiration, cardiovascular reflexes and gastric secretion. You know it. That is medulla oblongata.
Medulla oblongata is the hindermost part of the brain, which is generally concerned with all sorts of involuntary movements and reflexes, cardiovascular reflexes, the heart rate, the breathing rate, the gastrointestinal reflexes like vomiting, sneezing, hiccup, swallowing, coughing, all these gastrointestinal reflexes, breathing rate, heart rate are controlled by medulla oblongata. Axon of a resting sarcomere is characterized by, if you look at a sarcomere, you can see that this is the Z line and this is the actin filament. And this is the myosin filament. This is myosin. So this is called A band. This is A band. A band contains myosin and overlapping actin. So A band contains myosin plus actin. End to end of the A band is myosin, end to end. But on either side, you will get overlapping actin filaments. But the center of the A band, you will get, this is H zone. If you look at the H zone, you can see there is no overlapping of actin filaments. So H zone contains myosin only. Myosin only. A band contains both actin and myosin. H zone contains myosin only. And this is the I band. This is half I band. I band is formed of actin only. I band is formed of actin only. H zone is formed of myosin only. But the total A band is formed of myosin and overlapping actin. Therefore, H zone of a resting sarcomere is characterized by the presence of myosin filaments only. Presence of myosin filaments only. The stimulus triggers an action potential by making the plasma membrane. What is the property of the, what is the permeability property of the resting membrane? Resting membrane is more permeable to potassium ions than sodium ions. In the text it is given that the resting membrane of an axon is highly permeable to potassium ions, but it is practically impermeable to sodium ions. That means only very slightly permeable to sodium ion. But as soon as a stimulus comes, so here it is like this. Resting membrane, outside is positive charge, inside is negatively charged, because there is a high concentration of sodium outside and there is a high concentration of potassium inside. Concentration gradient you have studied. But as soon as a stimulus strikes, when a stimulus comes, when a stimulus strikes on a segment of a resting membrane, the permeability property immediately shifts. As soon as a stimulus strikes the resting membrane, the membrane becomes highly permeable to sodium ions. Before the arrival of the stimulus, the resting membrane was practically impermeable to sodium. But when the stimulus comes, the membrane becomes highly permeable to sodium and there is a rapid entry of sodium into the exoplasm. This entry of sodium causes a reversal of polarity, which is known as depolarization. So depolarization is caused by the entry of sodium ions. The entry of sodium ions is caused by the resting membrane's more permeability to sodium ions. This is caused by the stimulus. So stimulus induces the entry of sodium ions. It is very shortly lived. Immediately it is followed by the exit of potassium. That is why in NCERT text it is given, the statement that is given in the text is that
stimulus-induced permeability to sodium ion is extremely short-lived. It is immediately followed by the exit of potassium ions. Therefore, stimulus-induced permeability of the sodium ions is responsible for depolarization. So, the stimulus triggers an action potential. Depolarization is otherwise called action potential or impulse, because more permeable to sodium ions. Stimulus makes the resting membrane more permeable to sodium ions. Before the arrival of the stimulus, the resting membrane was impermeable or practically impermeable to sodium ions. Ecological niche. In ecology, you have studied two terms. One is known as the habitat and the other is niche. What is the difference between the habitat and the niche? Habitat is the place where an organism lives. Habitat is the place where an organism lives. What is niche? Niche is the functional role of the organism, the physical activity or the part played by it, the mode of life, whatever it is. So, the functional role of an organism in the given habitat is called niche. Therefore, you can see that habitat is the address of an organism, niche is the profession of an organism. Habitat says where the organism lives. Niche says what is the role of organism, how does it live, what is its mode of life, what is its mode of feeding, what is its contribution to the ecosystem. Therefore, the physiological and functional role, the physical position and functional role of a species within the community. So, niche is the physical position and functional role of a species. Functional role, that is very important. Gross primary productivity is, you can see that there are two types of productivity, primary productivity. What is productivity? Productivity is rate of synthesis of organic compound. Primary productivity is the rate of synthesis of organic compound by a producer. There are two types. GPP, gross primary productivity. Gross primary productivity is the total amount of organic compound synthesized during photosynthesis, or the total amount of energy that is fixed by a plant, the total amount of carbon assimilation, the total amount of food synthesized by photosynthesis, that is GPP. Now, from the GPP, the plants will utilize some amount of energy for its food, for its day-to-day respiration. So, plants synthesize food for their existence. So, out of the GPP that is totally synthesized by the plant, certain amount of food is oxidized for the release of energy during respiration. The remaining food after the remaining energy after respiration forms the tissues or biomass of the plant. So, GPP minus energy lost in respiration becomes NPP. Net primary productivity. Net primary productivity is the actual amount of energy that is used to make up the tissue or biomass. So, the energy present in the biomass of a plant is NPP. That is GPP minus energy lost in respiration. NPP is the amount of energy that is made available for consumption by heterotrophs. Therefore, a primary consumer will never get GPP from the producers. Primary consumers will get only NPP. NPP or net primary productivity is the amount of energy or biomass that is available for consumption by heterotrophs. So, gross primary productivity is the rate of production of organic matter during
photosynthesis. Total amount of organic compounds formed and fixed during photosynthesis is or GP. The amount of biomass available for consumption by heterotrophs, this is NPP. This is NPP. So the answer is 2. Every hormones are chemical messengers. They are used for intercellular communication, produced by an endocrine gland that reaches the target tissue through the blood. So every hormone is produced in response to stress? No. Certain hormones are produced in response to stress. They are epinephrine, norepinephrine, cortisol. Not all hormones. Every hormone is under the control of the pituitary gland. No. Certain hormones are under the control of the pituitary gland. For example, thyroxine, cortisol, FSH, LH. These hormones are under the control of pituitary. But every hormone acts as a messenger between cells. Hormones are intercellular messengers. So in the text it is given that what are hormones? Hormones are non-nutrient molecules which act as intercellular messengers produced in trace amounts. So hormones are intercellular messengers. They communicate between cells. The message is given by the endocrine cell. It is received by the target cell where some physiological response is created. So hormones are intercellular messengers. Upon reaching the target cell, will bring about some physiological response in the target cell. The fertile period of a woman, during which chances of fertilization are very high. So, in the typical menstrual cycle, day 1 to day 28. So, theoretically speaking, ovulation takes place on the 14th day, theoretically. But ovulation can be preponed. It can even take place on the 10th day or up to 17th day. Ovulation is expected on any day between the 10th day and the 17th day. Therefore, between the 10th and the 17th day is the fertile period. During the fertile period, chances of fertilization are very, very high. Therefore, periodic abstinence is a natural contraceptive method, a traditional or natural contraceptive method where abstinence from coitus prevents pregnancy, because abstain from coitus between the 10th and the 17th day of the cycle, because chances of fertilization are very high, because ovulation is expected any day between 10th and 17th. Therefore, day 10 to 17 of the menstrual cycle, chances of fertilization very high. Question 28. The theme of World Summit 2002. The theme of the Earth Summit 1992 of Rio de Janeiro was biodiversity conservation. After 10 years, in 2002, the World Summit was conducted in Johannesburg, South Africa, and the theme was sustainable development. Sustainable development. What is sustainable development? Industrial development should not be at the expense of the environment. എൻവയോൺമെൻറ്റിനെ നശിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റും വേണ്ട. ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഡെവലപ്മെൻ്റ് ഒരു രാജ്യത്ത് നടപ്പാക്കുകയാണെങ്കിൽ പ്രകൃതിയെ സസ്റ്റെയിൻ ചെയ്ത് നിലനിർത്തിക്കൊണ്ടുള്ള ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് മതി.
because industrial development and environmental degradation are two sides of the same coin. എവിടെ വ്യാവസായിക വളർച്ച ഉണ്ടാകുന്നുണ്ടോ അവിടെയെല്ലാം ഒരു തരത്തിലല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു തരത്തിൽ പ്രകൃതിക്ക് നാശം സംഭവിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ പ്രകൃതിയെ സംരക്ഷിച്ച് നിർത്തി സസ്റ്റെയിൻ ചെയ്ത് നിർത്തിക്കൊണ്ടുള്ള ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് മതി എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ തീരം. അതാണ് സസ്റ്റൈനബിൾ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഈസ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ബൈ സസ്റ്റെയിനിങ് ദി എൻവയൺമെൻറ്റ്. കാരണം നമ്മൾ ഇന്ന് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഈ പ്രകൃതി ഭാവി തലമുറയ്ക്കും കൂടെ ഉപയോഗിക്കാനുള്ളതാണെന്നുള്ള ഒരു തോന്നൽ വേണം. അപ്പോൾ സസ്റ്റൈനബിൾ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? സസ്റ്റൈനബിൾ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഈസ് ദ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ദാറ്റ് മീറ്റ്സ് ദ നീഡ്സ് ഓഫ് ദ പ്രസൻറ്റ് without compromising the ability of future generation to meet their needs. ഭാവി തലമുറയ്ക്ക് പ്രകൃതി അനുഭവിക്കാനുള്ളത് നമ്മൾ സംരക്ഷിച്ച് നിർത്തിയേ പറ്റൂ. അതും കൂടെ ഈ സസ്റ്റൈനബിൾ ഡെവലപ്മെൻറ്റിൻ്റെ ലക്ഷണം. അതാണ് ഈ 2002 വേൾഡ് സമ്മിറ്റിൻ്റെ മെയിൻ തീം എന്ന് പറയുന്നത്. വിച്ച് ആർ ദ ഫോളോയിങ് കേസസ് ഓഫ് സ്പീഷീസ് ഇൻട്രാക്ഷൻ ഇൻകറക്റ്റ് ആണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. ബർണക്കിൾ ആൻഡ് വെയിൽ പാരസിറ്റിസം ആണോ? ബർണക്കിൾ ഓൺ വെയിൽ എന്താണ്? ഇത് കമൻസാലിസം ആണ്. ദിസ് ഈസ് കമൻസാലിസം. ഹിയർ ദ ബർണക്കിൾ ഗെറ്റ്സ് ദ ബെനിഫിറ്റ്, വെയിൽ ന്യൂട്രൽ ആണ്. സോ ദി ആൻസർ ഈസ് ദിസ്. ബർണക്കിൾ ഗെറ്റ്സ് ദ ബെനിഫിറ്റ്. എ ബർണക്കിൾ അറ്റാച്ച്ഡ് ടു എ വെയിൽ, the whale is totally neutral, but the barnacle gets a free lift and it gets a variety of food. Because barnacle is a sedentary animal. Barnacles are sedentary arthropods or crustaceans which cannot move about. Therefore, once the barnacle gets attached to the skin of a whale, it gets a free lift and gets a lot of food material. All others are correct. Question number 30. Which one of the following impurities is easiest to remove? The impurities that can be easily removed, what are? Suspended solids. The removal of bacteria, it is a laborious process. Colloids and dissolved salt. Suspended solids can be separated by filtration and sedimentation. So, suspended solids can be separated easily by sequential filtration and sedimentation. The others cannot be just separated by sedimentation or filtration. In vehicles, catalytic converters are used to. What are catalytic converters? Catalytic converters are used to reduce automobile pollution. Catalytic converters are devices. They are present in four-wheelers to reduce automobile pollution, and catalytic converters contain very costly catalysts like platinum, palladium and rhodium. So, in the catalytic converter, carbon monoxide of the vehicular exhaust is converted to carbon dioxide. Then, oxides of nitrogen in the vehicular exhaust are converted to nitrogen and oxygen. Unburned hydrocarbons are converted to carbon dioxide and water. These are not pollutants. Not pollutants. But these are pollutants in vehicle exhaust. വാഹനങ്ങളുടെ പുകക്കുഴലിൽ കാണുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട പൊല്യൂട്ടൻസ് ആണ്. ഇതിനെ കാറ്റലിറ്റിക് കൺവെർട്ടറിൽ കൂടെ കടത്തിവിടുമ്പോൾ കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡായി, ഓക്സൈഡ്സ് ഓഫ് നൈട്രജൻ നൈട്രജനും ഓക്സിജനുമായി, അൺബേൺഡ് ഹൈഡ്രോകാർബൺസ് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് വാട്ടറുമായി ക്ലീനായി. Therefore, convert carbon monoxide to carbon dioxide. കാറ്റലിറ്റിക് കൺവേർട്ടർ ഉപയോഗിക്കുന്ന വെഹിക്കിളിൽ അൺലെഡഡ് പെട്രോൾസേ ഉപയോഗിക്കാവുള്ളൂ. ബിക്കോസ് ലെഡ് വിൽ ഡിസ്ട്രോയ് ആൻഡ് കോസ് ഡാമേജ് ടു ദി കാറ്റലിസ്റ്റ്. 4 statements are given. Isthmus of fallopian tube is a narrow lumen and it joins the
uterus. That is true. The part of the fallopian tube closer to the ovary is called infundibulum. Part that is closer to the uterus is called isthmus. The middle swollen portion is ampulla. Now, perimetrium is the outer glandular layer. Glandular is wrong. Perimetrium is a connective tissue covering of the uterus. The glandular layer is endometrium. Endometrium is the inner glandular layer. Perimetrium is not a glandular layer. That is false. The mammary tubules of each lobe join to form a mammary duct. That is correct. The alveoli of the mammary glands will be loaded with milk. From the mammary alveoli, milk is collected by mammary tubules. The mammary tubules join to form mammary duct. Several mammary ducts join to form ampulla. From the mammary ampulla, milk is taken out through the lactiferous duct. So this is a true statement. The clitoris lies at the upper junction of the two labia minora below the urethral opening. That is wrong. Above the urethral opening. That is a false statement. Clitoris is situated above the urethral opening. This is clitoris, this is urethra, this is vagina, and this is anus. This is clitoris. This is anterior, posterior. This is urethral opening. And this is vagina opening. This is anal opening. So in all female mammals, this is a situation. From anterior to posterior, this is the, of these statements, statements A and C only are true. Statements A and C only are true. Question number 33. On a logarithmic scale, the relationship between species richness and area of the wide variety of taxa becomes linear. You can see that this is Alexander Humboldt. This is area. This is species richness. Alexander von Humboldt said that species richness progressively increases when the size of the explored area increases up to a limit. So, the species richness is directly proportional to the size of the explored area. No, it can be written like this, drawn by this. This is a rectangular hyperbola. This is a rectangular hyperbola. But on a logarithmic scale, it is linear. Logarithmic scale, it is linear. In many vertebrates, the alimentary canal, urinary and reproductive tracts open into a common chamber called cloaca. In amphibians, reptiles and birds, alimentary canal, reproductive system and urinary system open into a common chamber known as the cloaca, which opens outside by an opening known as cloacal aperture. But in mammals, alimentary canal has a separate opening. That opening is known as anus. So, a separate opening of the digestive system is known as anus. Whereas in birds, reptiles and amphibians, the three systems open out through a single opening known as the cloacal aperture from the chamber cloaca. Due to efforts of Ramdeo Misra, the government of India established the Ministry of National Committee for
environmental planning and coordination. In the introduction, the contributions of Ramdev Misra, he is the father of Indian ecology. He is the father of Indian ecology who has made a lot of significant contributions to Indian ecology. Section B. A bacterium commonly found in the anaerobic sludge during sewage treatment. You can see that anaerobic digestion. During the sewage treatment, anaerobic digestion of activated sludge takes place in the anaerobic sludge digesters by a bacteria known as methanobacterium. What is methanobacterium? Methanobacterium is an anaerobic chemoautotroph. Methanobacterium is anaerobic chemoautotroph. Not only that, oxygen is toxic to methanobacteria. Oxygen is toxic to methanobacteria. When the methanobacteria act upon the activated sludge in the anaerobic sludge digesters, it produces methane, biogas, methane producing bacteria, methanobacteria. High degree of endemism is a criterion for designating. Norman Myers identified some 25 different habitats in the different parts of the world, and he designated the term biodiversity hotspot for them. The criteria to designate a habitat as biodiversity hotspot: number one, high species richness. Number two, high degree of endemism. Endemism means presence of certain species in only one habitat, not found elsewhere. If a particular species is found only in one geographical area, and if it is totally absent in the rest of the world, that species is said to be an endemic species. Therefore, first one is species richness. Number two, high degree of endemism. Number three, threat of accelerated habitat loss. These three criteria are taken into consideration to designate a habitat as hotspot. Therefore, hotspot. Endemism. Endemism is such a criterion. Assertion reason. During pregnancy, all events of the menstrual cycle stop and there is no menstruation. During pregnancy, menstruation is totally arrested. We call it gestational amenorrhea. That is true. Why no menstruations and menstrual cycles take place during pregnancy? During pregnancy, there is a high level of progesterone in the maternal blood. High level of progesterone and high level of estrogen in the maternal blood. This progesterone and estrogen suppress the release of FSH and LH. So no follicle growth, no ovulation. Therefore, high levels of progesterone and estrogens during pregnancy suppress gonadotropins. What are gonadotropins? FSH and LH. So during pregnancy, the mother will not produce enough FSH and LH from the anterior pituitary due to the high pulse frequency of estrogen and progesterone. That is the reason why there is no menstruation. So both assertion and reason are true, correct explanation. No follicle growth, no ovulation. The fascicles of a muscle are held together by a common collagenous connective tissue known as fascia. Muscle is a bundle of fascicles. Muscle is a bundle of fascicles. These are the fascicles. Muscle is a bundle of fascicles. All the fascicles are held together by fascia.
Fascia is otherwise called epimysium. Another name for fascia is epimysium, a fibrous connective tissue sheath. Periosteum is connective tissue covering of bone. Perichondrium is connective tissue covering of cartilage. Tendon is dense fibrous regular connective tissue by which a muscle is attached to a bone. Sarcolemma is the plasma membrane of a muscle cell. Some glands produce hormones that stimulate other endocrine glands. Which of the following hormones especially acts as a trigger secretion for hormones by another endocrine gland? Therefore, you can see that anterior pituitary produces certain hormones which stimulate other endocrine glands. What are they? TSH. TSH stimulates thyroid gland. ACTH stimulates adrenal cortex. GTH, gonadotropic hormones, stimulate gonads. So these three are the hormones produced by the anterior pituitary that triggers other endocrine glands. മറ്റ് എൻഡോക്രൈൻ ഗ്ലാൻസിനെ സ്റ്റിമുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ആൻറ്റീരിയർ പിറ്റ്യൂട്ടറി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ്. ഇതാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ അഡ്രിനോ, ഇതാണ് എൻ്റെ ആൻസർ. തൈറോയിഡ് ഹോർമോൺസ് T3, T4 മറ്റൊരു എൻഡോക്രൈൻ ഗ്ലാൻഡിനെ സ്റ്റിമുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല. പ്രൊജസ്റ്ററോൺ വേറൊരു എൻഡോക്രൈൻ ഗ്ലാൻഡിനെ സ്റ്റിമുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല. ADHും മറ്റൊരു എൻഡോക്രൈൻ ഗ്ലാൻഡിനെ സ്റ്റിമുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല. പക്ഷേ ACTH അഡ്രിനൽ കോർട്ടക്സിനെ സ്റ്റിമുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇവിടെ TSH പറഞ്ഞാലും ശരിയാണ്, GTH പറഞ്ഞാലും ഉത്തരം ശരിയാണ്. സിനാപ്റ്റിക് വെസിക്കിൾസ് ആർ സീൻ ഓൺലി അറ്റ് ദി, എവിടെയാണ് സിനാപ്റ്റിക് വെസിക്കിൾ? ഇതാണ് ആക്സോൺ ടെർമിനൽ. ഇവിടുന്ന് പുതിയ ഡെൻഡ്രൈറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നു. ഇത് ആക്സോൺ ടെർമിനൽ ആണ്. ഇതാണ് ഡെൻഡ്രൈറ്റ്. ഇങ്ങനെ ഇമ്പൾസ് പോകത്തുള്ളൂ, കാരണം ഇവിടെ മാത്രമേ സിനാപ്റ്റിക് വെസിക്കിൾസ് ഉള്ളൂ. ഇവിടെ സിനാപ്റ്റിക് വെസിക്കിൾസ് ഇല്ല. സിനാപ്റ്റിക് വെസിക്കിൾസിൽ നിന്ന് ന്യൂറോ ട്രാൻസ്മിറ്റേഴ്സ് ഇവിടെ റിലീസ് ചെയ്യണം. സോ സിനാപ്റ്റിക് ട്രാൻസ്മിഷൻ ടേക്സ് പ്ലേസ് ഓൺലി ഫ്രം ആക്സോൺ ടെർമിനൽ ടു ഡെൻഡ്രൈറ്റ്, ബിക്കോസ് സിനാപ്റ്റിക് വെസിക്കിൾസ് ആർ പ്രസന്റ് ഓൺലി അറ്റ് ദി ആക്സോൺ ടെർമിനൽ. Question 42. Read the following. Preventive measures. Avoid stagnation of water in and around the residential area. വീടിന് ചുറ്റും വെള്ളം കെട്ടിക്കിടക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കുക. റെഗുലർ ക്ലീനിങ് ഓഫ് ഹൗസ് ഹോൾഡ് കൂളേഴ്സ്. കൂളേഴ്സ് ഒക്കെ വെള്ളം കെട്ടി നിൽക്കുന്ന ഇടയ്ക്കൊക്കെ ഒന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്യുക. ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് ലാർവിവോറസ് ഫിഷ്. ഈ കൊതുകിൻ്റെ കൂത്താടിയൊക്കെ തിന്നുന്ന ഫിഷസിനെ വാട്ടർ ടാങ്കുകളിൽ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുക. സ്പ്രേയിങ് ഓഫ് ഇൻസെക്ടിസൈഡ്സ്. അതൊക്കെ എന്തിനാണ്? കൊതുക് നിവാരണത്തിനാണ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ കൊതുക് പരത്തുന്ന രോഗം ഇതിൽ ഏതാണ്? മൊസ്കിറ്റോ ബോൺ ഡിസീസ് ഇതാണ്. മലേറിയ, ടൈഫോയിഡോ ന്യൂമോണിയോ അമീബിയാസിസോ മൊസ്കിറ്റോ ബോൺ ഡിസീസ് അല്ല, വെക്ടർ ബോൺ ഡിസീസ് അല്ല. സോ മലേറിയ ഈസ് എ മൊസ്കിറ്റോ ബോൺ ഡിസീസ്. ദർഫോർ കൺട്രോൾ ആൻഡ് മാനേജ്മെന്റ് ഓഫ് മൊസ്കിറ്റോസ് ക്യാൻ പ്രിവെന്റ് മലേറിയ, ഔട്ട്ബ്രേക്ക് ഓഫ് മലേറിയ. ദി ഔട്ട്ബ്രേക്ക് ഓഫ് മലേറിയ can be prevented by controlling and managing mosquitoes by these methods. ഇതിനൊക്കെ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്? ഇത് ഫുഡ് ബോൺ ഡിസീസാണ്, ഇത് എയർ ബോൺ ഡിസീസാണ്, ഇതും ഫുഡ് ബോൺ ഡിസീസാണ്. ഇത് ഫുഡ് ആൻഡ് വാട്ടർ, ഇതും ഫുഡ് ആൻഡ് വാട്ടർ. ഇത് വായുവിൽ കൂടെ പകരുന്ന രോഗമാണ്. സിവിയർ ഡയറ്ററി പ്രോട്ടീൻ ഡെഫിഷ്യൻസി ഇൻ ചിൽഡ്രൻ. The cause of what? Kwashiorkor. Kwashiorkor is a protein deficiency disease, very common in children above the age of 1.5 years. In underdeveloped countries where there is malnutrition, children suffering from malnutrition such as protein deficiency suffer from Kwashiorkor because
during the development stage of childhood, all the essential amino acids are essential for the normal growth of the baby. Synthesis of proteins can take place in the body only with the 8 essential amino acids. These 8 essential amino acids can be supplied only by complete proteins. What are complete proteins? Animal proteins are complete proteins. Plant proteins are incomplete proteins. A complete protein is a diet that can supply all the essential amino acids. What are the complete proteins? Milk, meat, egg. Milk, meat and egg. Therefore, a baby should be given milk or meat or egg. Acute protein deficiency disease cause kwashiorkor, wasting, muscle wasting. It is just like a skeletal system covered by skin. Scurvy is a vitamin C deficiency disease. Vitamin C deficiency. Pellagra, vitamin B complex deficiency. Jaundice is abnormal increase in the amount of bile pigments in the body. Disaccharidases. What are disaccharidases? Maltase, lactase, sucrase. Disaccharidases are enzymes that digest disaccharides like maltose, lactose, sucrose. They are present in the intestinal juice. Succus entericus. Disaccharidases are enzymes present in the intestinal juice. The 3 subunits of troponin bind with. Troponin has 3 subunits. Troponin has 3 subunits like this. One subunit bind with actin. One subunit bind with tropomyosin. Another subunit will bind with calcium ions. Therefore, actin, tropomyosin and calcium. Troponin is the only calcium binding protein in the muscle. Troponin is present in skeletal muscles and cardiac muscles. Troponin is absent in smooth muscles. Troponin is absent in smooth muscles. In smooth muscles, the calcium transporting protein is called calmodulin. Calmodulin is the calcium binding protein of smooth muscle. Hormones produced in women only during pregnancy. Several hormones concentration increases during pregnancy. HCG, HPL, relaxin, prolactin, thyroxine, epinephrine, cortisol. So several hormone concentration significantly increases in the blood of a carrying mother. That indicates high metabolic activities. But the hormones which are produced only during pregnancy are HCG, HPL and relaxin. HCG, HPL and relaxin. Human chorionic gonadotropin, human placental lactogen and relaxin. So relaxin is essential for the relaxation of the pelvic ligaments, providing accommodation of the pelvic cavity for the growth of the uterus and also widening of the birth canal to facilitate childbirth or parturition. So relaxin increases even from the beginning of pregnancy till the end. This HCG, I told you about this HCG. What is HCG? HCG is a hormone produced by the placenta. HCG stimulates the corpus luteum to produce progesterone. During the first trimester, progesterone is secreted by the corpus luteum under the influence of HCG. Towards the end of the first trimester, HCG level falls. Now the corpus luteum degenerates. After the degeneration of corpus luteum, progesterone secretion will be taken over by placenta. Therefore, you can see that up to 10 weeks, progesterone is secreted by corpus luteum.
corpus luteum secretes progesterone under influence of HCG. Then the next 30 weeks, corpus luteum generate and progesterone is secreted by placenta. So after about 10 weeks, the corpus luteum degenerates, and after 10 weeks, the HCG level falls. Another thing is that HCG is structurally and functionally very similar to LH. LH stimulates ovulation. HCG also can stimulate ovulation because both are structurally and functionally very similar. In IVF technology, test tube baby program and IVF technology, ovulation is induced by HCG injection. A majority of organisms are confined to a narrow range of temperature. An organism that can tolerate narrow range of temperatures, they are known as stenothermal. Organism with a wide range of tolerance to temperature, eurythermal. Narrow range of tolerance to salinity, stenohaline. Wide range of tolerance to salinity, euryhaline. Ectothermal and endothermal, what are they? Birds and mammals are endotherms. Birds and mammals are endotherms because we raise our body temperature through internal heat. We use internal heat to raise our body temperature. Whereas amphibians, reptiles, fishes, etc. are ectothermal. They raise their body temperature from external heat. Therefore, endotherms are generally warm-blooded. They are warm-blooded animals. They are cold-blooded animals. Poikilotherms. The exchange of gases in the alveoli of the lungs takes place by simple diffusion. From the alveoli into the blood. Oxygen, carbon dioxide. The exchange of oxygen and carbon dioxide between the alveolar air and the blood takes place through the diffusion membrane by simple diffusion due to the existence of a partial pressure gradient. Existence of a partial pressure gradient of the gases is essential for the simple diffusion to take place across the diffusion membrane between alveolar air and the blood. In test tube baby program, IVF should always be followed by embryo transfer. IVF should be followed by embryo transfer. Embryo transfer is of two types, ZIFT and IUT. Zygote or early embryo up to 8 cell stage transfer to the fallopian tube. Embryo above 8 cell stage transfer to the uterus. So zygote intrafallopian transfer or IUT, intrauterine transfer. Therefore, IVF should be followed by either SIFT or IUT, that is embryo transfer ET. ICSI is intracytoplasmic sperm injection. It's a type of IVF. In GIFT, gamete intrafallopian transfer, fertilization takes place in the fallopian tube in vivo. In IUA, it is artificial insemination. There is no in vitro fertilization. It is not a test tube baby program at all. Question number 50. All the following can be used as vaccines except. What are vaccines? Vaccines induce the production of antibodies and memory cells. Vaccines induced primary immune response in the host, and the host is made to produce antibodies and memory cells. The vaccines are of different types. One type of vaccine is inactivated vaccine. Inactivated vaccine or killed. The pathogen is virtually killed and it is used as a vaccine.
So, vaccines contain inactivated or killed pathogen. That is one type of active. Inactivated killed pathogen. For example, the normal Covaxin. The Covaxin used for corona or COVID-19. That is a inactivated vaccine. Cholera vaccine. Typhoid vaccine. Pertussis vaccine, that is whooping cough. They are all inactivated vaccine. And there is attenuated vaccine. Attenuated vaccine means pathogen is not killed, but it is weakened. It cannot produce the disease. So it is live vaccine. Live pathogenous vaccine. It is example mumps, measles, rubella, oral polio vaccine. These are all examples of attenuated live vaccines. The live pathogen is there, but it is weakened, so it cannot produce a disease, but it can bring about primary immune response. Now there is another type of vaccine that is known as the recombinant vaccine. Recombinant vaccine. Recombinant vaccines are there. In recombinant vaccines, for example, our Covishield. A recombinant adenovirus is used in Covishield vaccine. Now, here you can see that preparation of antigenic proteins, that is hepatitis B vaccine. The hepatitis B vaccine itself is now produced by recombinant DNA technology, produced by yeast. Now, yeast is producing. Recombinant yeast produces hepatitis B vaccine. Then, certain vaccines contain toxins of the pathogen. The toxin of the pathogen is weakened. It is inactivated. Inactivated toxin is called toxoid. So, toxoid vaccines are there. Toxoid vaccines. Example, diphtheria vaccine, tetanus vaccine. Diphtheria vaccine and tetanus vaccine are toxoid vaccines that contains inactivated toxin of the pathogen. So here, all the following can be used as vaccine except preparation of preformed antibody. Preparation of preformed antibodies are used for passive immunity, not active immunity. Vaccination is an example of active immunity. Immunity that is obtained through vaccination is active immunity. The immunity that is obtained through the injection of preformed, this is passive immunity. So this is the answer. Preformed antibodies are never used as vaccines. So with this we have completed all the questions. Thank you very much and wish you all the best for the coming Neet of May 7th. Thank you. Wish you all the best. Okay, നമുക്ക് ഈ വർഷത്തെ റിഹേഴ്സൽ എക്സാമിനേഷൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നോക്കാം. ബോട്ടണി പാർട്ട്. See the first question. Which among the following alga is source of hydrocolloid algae? ഈ ആൽജിൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ കരഗീൻ, ഇതൊക്കെ ആൽഗകളിൽ നിന്ന് എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുന്ന ജെല്ലി പോലുള്ള പദാർത്ഥങ്ങളാണ്. ഹൈഡ്രോകൊളോയിഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ jelly like substance, a colloidal substance that can absorb and hold water. അതാണ് ഹൈഡ്രോകൊളോയിഡ്. ഇതിന് പല യൂസുകളുണ്ട്. ആൽഗകളിൽ നിന്ന് ഈ സബ്സ്റ്റൻസുകൾ എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്ത് പല മെഡിക്കൽ പർപ്പസുകൾക്ക്, ഇൻഡസ്ട്രിയൽ പർപ്പസുകൾക്കൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതൊക്കെ കിട്ടുന്നത് മറൈൻ ആൽഗകളിൽ നിന്നാണ്. മറൈൻ ആൽഗകളിൽ തന്നെ ബ്രൗൺ ആൽഗയിൽ നിന്നും റെഡ് ആൽഗയിൽ നിന്നുമാണ്. ഈ ആൽജിൻ എന്ന ടൈപ്പ് ഹൈഡ്രോകൊളോയിഡ് കിട്ടുന്നത് ബ്രൗൺ ആൽഗകളിൽ നിന്നാണ്, ഫെയോഫൈസിയിൽ. എന്നാൽ കരഗീൻ കിട്ടുന്നത് റെഡ് ആൽഗകളിൽ നിന്നാണ്, റോഡോഫൈസിയിൽ നിന്നാണ്. സോ ദ ആൻസർ വിൽ ബി ബ്രൗൺ ആൽഗ. ഇൻ മൈറ്റോകോൺട്രിയൽ ETS, ഇലക്ട്രോൺ ട്രാൻസ്പോർട്ട് സിസ്റ്റം, മൈറ്റോകോൺട്രിയയുടെ ഇന്നർ മെംബ്രെയിനിക്ക്
ക്രിസ്റ്റ എന്ന ഫിംഗറിലേക്ക് ഫോൾഡുകളുണ്ട്. ആ ഫോൾഡിൻ്റെ പർപ്പസ് ഇന്നർ മെംബ്രെയിൻ്റെ ഏരിയ വർദ്ധിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. മൈറ്റോകോൺട്രിയയിൽ ഏറ്റവും ഫങ്ഷണൽ പാർട്ട് അതിൻ്റെ ഇന്നർ മെംബ്രെയിനാണ്. ഈ ഇന്നർ മെംബ്രെയിനിൽ സീരീസ് ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ അക്സെപ്റ്റർ ആൻഡ് ഇലക്ട്രോൺ ട്രാൻസ്പോർട്ട് മോളിക്യൂൾസ് ഫങ്ഷണൽ സീരീസ് ആയിട്ട് ക്രമീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിനെ നമ്മൾ 4 ETSന് വേണ്ടി 4 ഫങ്ഷണൽ കോംപ്ലക്സുകളും പിന്നെ പ്രോട്ടോൺ ഫ്ലോ ആൻഡ് ATP സിന്തസിന് വേണ്ടിയുള്ള CF0 CF1 കോംപ്ലക്സ്, അതിനെ 5th കോംപ്ലക്സ് ആയിട്ടുമാണ് പഠിക്കുക. അപ്പോൾ ഇലക്ട്രോൺ പ്രവാഹത്തിനുള്ള മോളിക്യൂളുകൾ 4 ഫങ്ഷണൽ കോംപ്ലക്സുകളായിട്ടുണ്ടല്ലോ. അതിൽ കോംപ്ലക്സ് 1 എന്ന് പറയുന്നത് NADH2 ഡീഹൈഡ്രോജനേസ് കോംപ്ലക്സ് ആണ് 1. 2 എന്ന് പറയുന്നത് FADH2 ആണ്, അതായത് സക്സിനേറ്റ് ഡീഹൈഡ്രോജനേസ് എൻസൈം കോംപ്ലക്സ്. 3 ആണ് സൈറ്റോക്രോം B/C1 കോംപ്ലക്സ്. കോംപ്ലക്സ് 1 നിന്നും കോംപ്ലക്സ് 2 നിന്നും NADH2 FADH2 അവരുടെ ഓക്സിഡേഷൻ്റെ ഫലമായിട്ട് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന റിഡോക്സ് പവറിൽ നിന്ന് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഇലക്ട്രോൺ പ്രവാഹം, അത് കോംപ്ലക്സ് 1 നിന്നും 2 നിന്നും യുബിക്വിനോൺ എന്ന ഇലക്ട്രോൺ അക്സെപ്റ്ററിലെത്തി റിഡോക്സ് വഴി ഇലക്ട്രോൺസ് സൈറ്റോക്രോം B/C1 കോംപ്ലക്സ്, അതായത് 1 നിന്നും 2 നിന്നുമുള്ള ഇലക്ട്രോൺസിന് യുബിക്വിനോൺ വയ കോംപ്ലക്സ് 3 വഴിയാണ് പിന്നീട് ട്രാവൽ ചെയ്യേണ്ടത്. അതാണ് കോംപ്ലക്സ് 3യുടെ പ്രാധാന്യം. അത് സൈറ്റോക്രോം B, സൈറ്റോക്രോം C1 എന്നീ സൈറ്റോക്രോമുകളുടെ കോംപ്ലക്സ്. ഈ സൈറ്റോക്രോം B/C1 കോംപ്ലക്സിൽ നിന്ന് അതിലേക്ക് വന്ന ഇലക്ട്രോൺ പിന്നീട് എവിടേക്ക് ഹാൻഡ് ഓവർ ചെയ്യും? മൊബൈൽ സൈറ്റോക്രോമായ സൈറ്റോക്രോം Cയിലേക്ക്. അത് ഇന്നർ മെംബ്രെയിൻ്റെ ഔട്ടർ സർഫസിൽ ഇങ്ങനെ മൊബൈലായിട്ട് കാണപ്പെടുന്ന ഒരു ഇലക്ട്രോൺ കാരിയറാണ്. സോ ഹിയർ B/C1 കോംപ്ലക്സ് റെപ്രസെൻറ്റ് കോംപ്ലക്സ് 3. സെലക്ട് ദ മിസ് മാച്ച്. മാച്ചിങ് കറക്റ്റായിട്ട് നോക്കുക. വാസ്കുലാർ കേംബിയം. വാസ്കുലാർ കേംബിയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സൈലം ഫ്ലോയം, സെക്കൻഡറി സൈലം സെക്കൻഡറി ഫ്ലോയം ഉണ്ടാക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന മെരിസ്റ്റം കേംബിയം. കേംബിയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലാറ്ററൽ പൊസിഷനിലുള്ള സ്റ്റെമ്മിൻ്റെയൊക്കെ അഗ്രത്ത് എപ്പെക്സിലുള്ളത് എപ്പിക്കൽ മെരിസ്റ്റമാണ്. അതെപ്പോഴും പ്രൈമറി, ചെടി ഉണ്ടായപ്പോൾ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ തന്നെ രൂപപ്പെട്ട മെരിസ്റ്റം, പ്രൈമറി മെരിസ്റ്റം. സീഡ് ജെർമിനേഷൻ സമയത്തുള്ള മെരിസ്റ്റമാണ് പ്രൈമറി മെരിസ്റ്റം. അത് സ്റ്റെമ്മിൻ്റെ അപ്പെക്സിൽ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യും, റൂട്ടിൻ്റെ അപ്പെക്സിലും കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യും. അത് പ്രൈമറി മെരിസ്റ്റമാണ്. ആ പ്രൈമറി മെരിസ്റ്റത്തിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാകുന്ന സൈലോ ഫ്ലോയും യങ് സ്റ്റെമ്മിലും റൂട്ടിലും പ്രൈമറി സൈലം പ്രൈമറി ഫ്ലോയുമായിട്ട് വാസ്കുലർ ബണ്ടിലുകളായിട്ട് ഓർഗനൈസ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ ഡൈക്കോട്ട് ട്രീസിലൊക്കെ ലേറ്റർ വാട്ട് വിൽ ഹാപ്പൻ? സെക്കൻഡറി ഗ്രോത്ത് സംഭവിക്കും. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെക്കൻഡറി മെരിസ്റ്റം രൂപപ്പെട്ടിട്ട് അതിൻ്റെ പ്രവർത്തനം കൊണ്ട് കൂടുതൽ പുതിയ സെക്കൻഡറി പെർമനൻറ്റ് ടിഷ്യൂകൾ ഉണ്ടായി സ്റ്റെമ്മിൻ്റെ വണ്ണം കൂടുകയും മറ്റും ചെയ്യും. ഈ സെക്കൻഡറി മെരിസ്റ്റങ്ങൾ എപ്പോഴും ലാറ്ററൽ സൈഡിലാണ് രൂപപ്പെടുന്നത്, അപ്പെക്സിലല്ല. ലാറ്ററൽ മെരിസ്റ്റമായിരിക്കും സെക്കൻഡറി മെരിസ്റ്റം. അതിനുള്ള മറ്റൊരു ടേമാണ് കേംബിയം. 2 തരം കേംബിയം നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ. വാസ്കുലാർ കേംബിയം, അതായത് ഇൻട്രാഫാസിക്കുലാർ കേംബിയവും ഇൻ്റർഫാസിക്കുലാർ കേംബിയവും രൂപപ്പെട്ട് ഒരു റിങ്ങായിട്ട് വരുന്ന വാസ്കുലാർ കേംബിയം. അതിൽ നിന്ന് അകത്തേക്ക് ഡിഫറൻഷ്യേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സെല്ലുകളാണല്ലോ സെക്കൻഡറി സൈലം, പുറത്തേക്ക് ഡിഫറൻഷ്യേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് സെക്കൻഡറി ഫ്ലോയം. അപ്പോൾ വാസ്കുലാർ ടിഷ്യൂവിന് ജന്മം നൽകുന്ന സെക്കൻഡറി മെരിസ്റ്റത്തെയാണ്, ആ കേംബിയത്തെയാണ് വാസ്കുലാർ കേംബിയം എന്ന് പറയുക. പക്ഷേ കുറച്ച് വാസ്കുലാർ സെക്കൻഡറി ഗ്രോത്തിന് ശേഷം ആ പ്രഷർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഔട്ടർ കോർട്ടെക്സ് റീജിയനിൽ ഈ വാസ്കുലാർ കേംബിയം രൂപപ്പെടുന്ന സ്റ്റിലാർ റീജിയനിലാണ്, അതായത് എൻഡോഡെർമിസിന് ഉള്ളിലായിട്ടാണ്. എന്നാൽ കോർട്ടെക്സ് ഭാഗത്ത് ലേറ്ററോൺ അനദർ ലാറ്ററൽ മെരിസ്റ്റം ഓർ കേംബിയം രൂപപ്പെടും. അതിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്നത് കോർക്ക് പോലുള്ള പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് ടിഷ്യൂ ആണ്. അതുകൊണ്ടാണ് അതിനെ കോർക്ക് കേംബിയം എന്ന് പറയുക. സോ ഹിയർ ദ മാച്ചിങ് നോക്കൂ. വാസ്കുലാർ കേംബിയം ഈസ് ലാറ്ററൽ മെരിസ്റ്റം, നോ ഡൗട്ട് ദർ ഇസ് എ ലാറ്ററൽ മെരിസ്റ്റം. ഡൈക്കോട്ട് സ്റ്റെം, യങ് ഓർ പ്രൈമറി ഡൈക്കോട്ട് സ്റ്റെമ്മിൽ വാസ്കുലർ ബണ്ടിൽസ് എത്ര എണ്ണം കാണും? നമ്പർ ഓഫ് വാസ്കുലർ ബണ്ടിൽസ്, ഫിക്സഡ് നമ്പർ അല്ല, ഏതാനും വാസ്കുലർ ബണ്ടിൽസ്, മെനി വാസ്കുലർ ബണ്ടിൽസ്. അത് പക്ഷേ
സ്റ്റീലാർ റീജിയനിൽ എൻഡോഡെർമിസിൻ്റെ ഉൾഭാഗത്ത് പെരിസൈക്കിളിന് തൊട്ടുള്ളിലായിട്ട് ഒരു റിങ്ങായിട്ട് ക്രമീകരിക്കും. മെനി വാസ്കുലർ ബണ്ടിൽസ് അറേഞ്ച്ഡ് ഇൻ എ റിങ്. അതാണ് ഒരു പോയിന്റ് ഡൈക്കോട്ട് സ്റ്റെമ്മിൻ്റെ. അതിൽ ഓരോ വാസ്കുലർ ബണ്ടിലും കൺജോയിൻ്റ് ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെയിം റേഡിയസിൽ സൈലവും ഫ്ലോയും കാണും. അതിൽ സൈലം സ്റ്റെമ്മിൻ്റെ ക്യാരക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രോട്ടോസൈലം അകത്തോട്ടായിരിക്കും, എൻഡാർച്ച് ആയിരിക്കും. പിന്നീട് പ്രൈമറി സൈലം, പ്രൈമറി ഫ്ലോ കൺജോയിൻ്റ് ആണ്, ഒരേ റേഡിയസിലാണ്. അതിൽ സൈലത്തിൻ്റെ പ്രോട്ടോസൈലം അകത്തോട്ടാണ്, എൻഡാർച്ചാണ്. ഫ്ലോയത്തിനും സൈലത്തിനും ഇടയ്ക്ക് ഇൻട്രാഫാസിക്കുലർ കേമ്പിയം എന്ന കേമ്പിയൽ സ്ട്രിപ്പ് ആണ്. കേമ്പിയൽ സ്ട്രിപ്പ് വാസ്കുലർ ബണ്ടിലിനകത്തുണ്ടെങ്കിൽ ആ വാസ്കുലർ ബണ്ടിലിനെ നമ്മൾ ഓപ്പൺ ബണ്ടിൽ എന്നാണ് പറയുക. സോ ഡൈക്കോട്ട് സ്റ്റെമ്മിൽ കൺജോയിൻ്റ് ആണ് വാസ്കുലർ ബണ്ടിൽ ആൻഡ് ദാറ്റ് ഈസ് ഓപ്പൺ, ദാറ്റ് ഈസ് മാച്ചിങ്. ഡൈക്കോട്ട് റൂട്ട് സ്റ്റെമ്മിൻ്റെ പ്രൈമറി സൈലത്തിൽ സ്മോൾ പ്രോട്ടോസൈലം അകത്തോട്ടായിരിക്കും, എൻഡാർച്ച്. എന്നാൽ നേരെ വിപരീതമായിരിക്കും റൂട്ടിൻ്റെ സൈലത്തിൻ്റെ ഓറിയൻറ്റേഷൻ. റൂട്ടിലെപ്പോഴും പ്രോട്ടോസൈലം ഔട്ട്സൈഡിലേക്ക് ഡയറക്റ്റ് ചെയ്യും, എക്സാർച്ച്. അപ്പോൾ അതും കറക്റ്റാണ്, എക്സാർച്ച് സൈലം. സ്റ്റൊമാറ്റൽ അപ്പാരറ്റസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇലയുടെ എപ്പിഡർമൽ ടിഷ്യൂവിൽ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് കാണുന്ന ചെറു സുഷിരങ്ങളാണല്ലോ സ്റ്റൊമാറ്റൽ സ്ലിറ്റ്സ്, അപ്പേർച്ചേഴ്സ്. ഈ സുഷിരത്തിന് ഇരുവശവും രണ്ട് മോഡിഫൈഡ് എപ്പിഡർമൽ സെൽ കാണും, അതാണ് ഗാർഡ് സെൽസ്. അത് ഡൈക്കോട്ട് ലീഫിൽ ഗാർഡ് സെൽസ് ബീൻ ഷേപ്ഡ് ഓർ കിഡ്നി ഷേപ്ഡും മോണോക്കോട്ട് ഗ്രാസുകളിലൊക്കെ ഡംബ് ബെൽ ഷേപ്പും ആയിരിക്കും. ഈ മോഡിഫൈഡ് ഗാർഡ് സെല്ലിനോട് തൊട്ടടുത്ത് കാണുന്ന എപ്പിഡർമൽ സെല്ലുകളും കുറച്ച് മോഡിഫൈഡ് ആണ്. അതിനെയാണ് സപ്ലിമെൻ്ററി സെൽസ് എന്ന് പറയുക. അപ്പോൾ സ്റ്റൊമാറ്റൽ സുഷിരം, അപ്പർച്ചർ, അതിനെ ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി ഗാർഡ് ചെയ്യുന്ന രണ്ട് ഗാർഡ് സെൽസ് രണ്ടെണ്ണേ കാണും. ആ ഗാർഡ് സെല്ലുകളെ സറൗണ്ട് ചെയ്യുന്ന ഏതാനും മോഡിഫൈഡ് എപ്പിഡർമൽ സെല്ലുകളുണ്ട്, അവയാണ് സബ്സിഡിയറി സെൽസ്. അതുൾപ്പെടെയാണ് സ്റ്റൊമാറ്റൽ അപ്പാരറ്റസ്. സോ സ്റ്റൊമാറ്റൽ അപ്പാരറ്റസ് മീൻസ് വൺ സ്റ്റൊമാറ്റൽ പോർ, അതിലിരുവശമുള്ള രണ്ട് സ്റ്റൊമാറ്റൽ ഗാർഡ് സെൽസ്, അതിന് ചുറ്റുമുള്ള ഏതാനും സപ്ലിമെൻ്ററി സെൽസ്. അവരെ കോംപ്ലിമെൻ്ററി സെൽസ് എന്നല്ല പറയുക. കോംപ്ലിമെൻ്ററി സെൽ എന്ന് പറയുന്നത് കോർക്കിലെ സുഷിരങ്ങളായ ലെൻറ്റിസെൽ, ആ ഭാഗത്ത് കാണുന്ന ലൂസ് പാരൻകൈമ സെല്ലുകളെയാണ് കോംപ്ലിമെൻ്ററി സെൽസ് എന്ന് പറയുക. ഇവിടെ സപ്ലിമെൻ്ററി സെൽസ് ആണ്, അതുകൊണ്ട് അതാണ് മിസ്മാച്ച്. വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് പ്ലാന്റ്സ് ഹാവ് പ്രോപ്പ് റൂട്ട്സ്? പ്രോപ്പ് റൂട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സപ്പോർട്ടിംഗ് റൂട്ടാണ്. സപ്പോർട്ടിംഗ് റൂട്ട് രണ്ട് തരമുണ്ട്. പ്രോപ്പ് റൂട്ട്, തൂൺവേരുകൾ, പില്ലർ റൂട്ട്സ്, അത് വലിയ സപ്പോർട്ടിംഗ് റൂട്ട്സാണ്. എന്നാൽ ചെറിയ സപ്പോർട്ടിംഗ് റൂട്ട്സിനെ സ്റ്റിൽറ്റ് റൂട്ട്സ് എന്നാണ് പറയുക. ഈ ബനിയൻ ട്രീയിൽ, ആൽമരത്തിലാണ് വളരെ വണ്ണത്തിൽ വളരുന്ന വലിയ സപ്പോർട്ടിംഗ് റൂട്ട്സ് വരുന്നത്. അത് ഹൊറിസോണ്ടലായിട്ടുള്ള സ്റ്റെം ബ്രാഞ്ചുകളിൽ നിന്ന് അഡ്വൻറ്റീഷ്യസ് ആയിട്ട് വേരുകൾ ഉണ്ടായി താഴേക്ക് ഇങ്ങനെ വരും. അത് സോയിലിൽ റൂട്ട് ചെയ്യും. സോയിലിൽ റൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് വളരെ വണ്ണത്തിൽ വളരുകയും ഈ സ്റ്റെമ്മിനെ നന്നായിട്ട് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യും, അതിനെ അഡീഷണലായിട്ട് നറിഷ് ചെയ്യുകയൊക്കെ ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഫൈക്കസിനാണ്, ആൽമരത്തിനാണ്, ഫൈക്കസ് ബംഗാളൻസിസ്, ബനിയൻ ട്രീ, അതിനാണ് വലിയ സപ്പോർട്ടിംഗ് റൂട്ട്സ്, തൂൺവേരുകൾ, പ്രോപ്പ് റൂട്ട്സ് ഉണ്ടാകും. ഫ്യൂക്കസ് ബ്രൗൺ ആൽഗയാണ്. കാക്ടസ്, ഒപ്പൻഷ്യ പോലുള്ള കള്ളിമുൾ ചെടികൾ, സിറോഫൈറ്റ്സ്. റൈസോഫോറ ഒരു മാംഗ്രൂവ് പ്ലാന്റ്സ്, അതായത് ചതുപ്പിൽ വളരുന്ന സസ്യം, കണ്ടൽ സസ്യം. ഹാലോഫൈറ്റ്സ്, മാംഗ്രൂവ്സ് എന്നൊക്കെ കണ്ടൽ ചെടികളെ വളരും. അവ മണ്ണിൽ എയറില്ലാത്ത വാട്ടർ സ്റ്റാഗ്നേറ്റഡ് ചതുപ്പിൽ വളരുന്ന ചെടികളാണ്. അവർക്ക് മണ്ണിന് മുകളിലേക്ക് എയർ ബ്രീത്ത് ചെയ്യാനുള്ള റൂട്ടുകൾ മുകളിലോട്ട് വളരും. അതിനെ നമ്മൾ ബ്രീത്തിങ് റൂട്ട് അഥവാ നിമറ്റോഫോഴ്സ് എന്നാണ് പറയുക. അത് റൈസോഫോറയ്ക്കുണ്ട്. ഇവിടെ പ്രോപ്പ് റൂട്ട്സ് എന്ന ലാർജ് സപ്പോർട്ടിംഗ് റൂട്ട്സ് കാണുന്നത് ഫൈക്കസ് ബംഗാളൻസിസ്, ആൽമരത്തിൽ. ദി ഇലക്ട്രോൺ ഡോണർ ഫോർ ഫോട്ടോകെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻസ് ഓഫ് ഫോട്ടോസിന്തസിസ്. ഫോട്ടോസിന്തസിസ് ലൈറ്റ് റിയാക്ഷനാണ് ഫോട്ടോകെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ. അത് നടക്കുന്ന സ്ഥലം ഗ്രാനയാണ്. ഗ്രാനയിലെ ലാമെല്ലകൾ, മെംബ്രെയിൻ ലാമെല്ലകൾ, അതിനെ തൈലക്കോയിഡ് എന്ന് പറയും. ഇതുകൂടാതെ
രണ്ട് ഗ്രാനുകളെ അഡ്ജോയിനിങ് ഗ്രാനുകളെ കണക്ട് ചെയ്യുന്ന സ്റ്റാക്ക് ചെയ്യാത്ത ഇൻഡിവിജ്വൽ ലാമല്ലകൾ സ്ട്രോമയിലൂടെ ട്രാവേഴ്സ് ചെയ്യും. അവയെ സ്ട്രോമ ലാമല്ല എന്ന് പറയും. അതിലുമുണ്ട് ഫോട്ടോ സിസ്റ്റം. പക്ഷേ സ്ട്രോമ ലാമല്ലകളിൽ PS1 മാത്രമേ കാണൂ, PS2 കാണില്ല. എന്നാൽ ഗ്രാനാലാമല്ല അഥവാ തൈലക്കോയിഡിൽ ധാരാളം PS1, PS2 ഈ രണ്ട് തരം ഫോട്ടോ സിസ്റ്റങ്ങളും നിയർ ബൈ ആയിട്ട് ധാരാളം കാണുകയും ചെയ്യും. അപ്പോൾ ദ മേജർ ലൈറ്റ് റിയാക്ഷൻ പാർട്ട് ഗ്രാനാലാമല്ലയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ തൈലക്കോയിഡുകളാണ്. അവിടെയാണ് PS2ഉം PS1ഉം ചേർന്ന് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇൻ എ സീരീസ്. അപ്പോൾ നാച്ചുറൽ ലൈറ്റ് കിട്ടുമ്പോൾ രണ്ട് തരം ഫോട്ടോ സിസ്റ്റങ്ങളും എക്സൈറ്റഡ് ആകും. 680 നാനോമീറ്റർ റെഡ് വേവ് ലെങ്തിനോട് അഫിനിറ്റിയുള്ള റിയാക്ഷൻ സെൻറ്റർ ക്ലോറോഫിലയാണ് PS2വിൻ്റെ റിയാക്ഷൻ സെൻറ്റർ. 700 നാനോമീറ്റർ റെഡ് വേവ് ലെങ്തിനോട് അഫിനിറ്റിയുള്ള റിയാക്ഷൻ സെൻറ്റർ ക്ലോറോഫിലയാണ് PS1ന്. അപ്പോൾ നാച്ചുറൽ ലൈറ്റ് കിട്ടുമ്പോൾ ഈ പർട്ടിക്കുലർ വേവ് ലെങ്തുകൾ അവൈലബിൾ ആണ്. സോ രണ്ട് റിയാക്ഷൻ സെൻറ്ററുകളും എനർജി സ്വീകരിച്ച് അതിൻ്റെ ഔട്ടർ ഓർബിറ്റൽ ഇലക്ട്രോണുകൾ ന്യൂക്ലിയസിൽ നിന്ന് അകന്നു പോകുന്ന എനർജൈസ്ഡ് ഇലക്ട്രോണുകൾ എമിറ്റ് ചെയ്യുന്ന പ്രക്രിയയിലേക്ക് പോകും. അങ്ങനെ PS2വിൽ നിന്ന് എമിറ്റ് ചെയ്ത ഇലക്ട്രോൺ അതിൻ്റെ പ്രൈമറി അക്സെപ്റ്ററും സെക്കൻഡറി അക്സെപ്റ്ററും വയ സൈറ്റോക്രോം സീരീസ് ഇലക്ട്രോൺ ഹോൾ ഓഫ് PS1-ലെത്തും. മീൻവൈൽ അവിടെ നിന്ന് എമിറ്റ് ചെയ്ത ഇലക്ട്രോൺസ് ഫെറഡോക്സിൻ വഴി NADP+ലേക്കും പോകും. അപ്പോൾ അതൊരു നോൺ സൈക്ലി ഇലക്ട്രോൺ ഫ്ലോ ആണ്. അതായത് എമിറ്റഡ് ഇലക്ട്രോൺ സ്വന്തം പേരൻ്റ് മോളിക്യൂളിലോട്ട് വരുന്നില്ല. എന്നാൽ PS1-ൻ്റെ ഹോൾ PS2വിൽ നിന്നുള്ള ഇലക്ട്രോൺ നികത്തുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അവിടെ വരുന്ന പ്രശ്നം PS2വിൽ നിന്ന് എമിറ്റ് ചെയ്ത ഇലക്ട്രോണിന് പകരം എവിടുന്ന് ഇലക്ട്രോൺ കിട്ടും? അത് ഫോട്ടോളിസ് ഓഫ് വാട്ടറിൽ നിന്നാണ്. PS2വിനോടനുബന്ധിച്ചാണ് വാട്ടർ സ്പ്ലിറ്റിംഗ് കോംപ്ലക്സ് ഉള്ളത്. അപ്പോൾ ആസ് ആൻഡ് വെൻ PS2വിൽ നിന്ന് ഇലക്ട്രോൺ എമിറ്റ് ചെയ്ത ആ നിമിഷം വാട്ടർ സ്പ്ലിറ്റഡ് ആകും. വാട്ടർ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്താൽ H+ ഇലക്ട്രോൺ ഓക്സിജൻ, അതിൽ ഓക്സിജൻ അപ്പോഴേ ഡിഫ്യൂസ് ഔട്ട്. H+ തൈലക്കോയിഡ് ലൂമനിലേക്ക് പോകും പ്രോട്ടോൺ. എന്നാൽ ഇലക്ട്രോൺ ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി ഫിൽ ദ ഇലക്ട്രോൺ ഹോൾ ഓഫ് ദ PS2. സോ വി ക്യാൻ ഓവറോൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ കാണാം ഈ നോൺ സൈക്കിൾ ഇലക്ട്രോൺ ഫ്ലോയ്ക്ക് അൾട്ടിമേറ്റ് ഇലക്ട്രോൺ സോഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഡോണർ എന്ന് പറയുന്നത് വാട്ടറാണ്. വാട്ടറാണ് റിയാക്റ്റഡ് ആകുന്നത് ലൈറ്റ് കിട്ടുമ്പോൾ. അപ്പോൾ ഈ ക്ലോറോഫിൽ സിസ്റ്റത്തിൽ ലൈറ്റ് സ്വീകരിക്കപ്പെട്ട് എക്സൈറ്റഡായി ആ എനർജി സിറ്റുവേഷനിൽ വാട്ടർ സ്പ്ലിറ്റ് ആകും. വാട്ടറിലെ ഇലക്ട്രോണാണ് ഇങ്ങനെ പ്രവഹിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും. അതാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം. സോ അൾട്ടിമേറ്റ് ഇലക്ട്രോൺ ഡോണർ ഈസ് വാട്ടർ. സിമെട്രി ഓഫ് കാഷ്യ ഫ്ലവർ. സിമെട്രി, ഫ്ലവറുകൾക്ക് സിമെട്രി ഉണ്ട്. ഒരു ഫ്ലവറിനെ രണ്ട് ഈക്വൽ ഹാഫായിട്ട് കട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ളതാണ് പ്രശ്നം. വെർട്ടിക്കലായിട്ടൊരു ഇങ്ങനെ ബ്ലൂം ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഫ്ലവറിനെ വെർട്ടിക്കലായിട്ട് കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ രണ്ട് ഈക്വൽ ഹാഫ് കിട്ടുമോ എന്നതാണ് പ്രശ്നം. ഗ്രേറ്റ് മെജോറിറ്റി ഫ്ലവറുകളെയും രണ്ട് ഈക്വൽ ഹാഫായിട്ട് കട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. എന്നാൽ ഒരു റേഡിയസിലൂടെ കട്ട് ചെയ്താലും ഈക്വൽ ഹാഫ് കിട്ടാത്ത ഫ്ലവർ അപൂർവമായിട്ടുണ്ട്. അതാണ് കാന. അത് എസിമെട്രിക് ഫ്ലവറാണ്. ആ ഒരു എക്സാമ്പിൾ നിങ്ങൾ ഓർത്താൽ മതി. സിമെട്രി ഇല്ലാത്ത പൂക്കൾ എസിമെട്രിക്, കാന. എന്നാൽ നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്ന 4 ഫാമിലികൾ ബ്രാസിക്കേസി, ഫാബേസി, സൊളനേസി ആൻഡ് ലിലിയേസി, ഇതിൽ ഈ പൂക്കൾക്കെല്ലാം സിമെട്രി ഉണ്ട്. പക്ഷേ ഫാബേസിയ ഫ്ലവേഴ്സ് പയർ ഫാമിലി, അതിലെ പൂക്കളെ ഒരു സിംഗിൾ പ്ലെയിനിലൂടെ രണ്ട് ഈക്വൽ ഹാഫ് കിട്ടും. മറ്റ് റേഡിയൽ പ്ലെയിനിലൂടെ കട്ട് ചെയ്താൽ ഈക്വൽ ഹാഫ് കിട്ടത്തില്ല. സോ ഫ്ലവർ ദാറ്റ് ക്യാൻ ബി കട്ട് ഇൻ ടു ഈക്വൽ ഹാഫ്, സിമെട്രി ഉണ്ട്, ബട്ട് ഓൺലി ത്രൂ വൺ വെർട്ടിക്കൽ പ്ലെയിൻ, നോട്ട് എനി അതർ വെർട്ടിക്കൽ പ്ലെയിൻ. അതാണ് വൺ പർട്ടിക്കുലർ റേഡിയസ് ഇൻ വെർട്ടിക്കൽ പ്ലെയിൻ. അതാണ് സൈഗോമോർഫിക് സിമെട്രി. എന്നാൽ a flower that can be cut into 2 equal halves through any radial plane in vertical axis. വെർട്ടിക്കൽ ആക്സിസിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന ഏത് റേഡിയസിലൂടെയും, അതായത് ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്താൽ ഈക്വൽ ഹാഫ് കിട്ടും, ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്താൽ ഈക്വൽ ഹാഫ് കിട്ടും, ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്താൽ ഈക്വൽ ഹാഫ്.
ഏത് റേഡിയൽ വെർട്ടിക്കൽ പ്ലെയിനിലൂടെ ഈക്വൽ ഹാഫ്. സൈഗമോർഫിക് സിമെട്രിയിൽ ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്താൽ 2 ഈക്വൽ ഹാഫ് കിട്ടും. ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്നത് ഈക്വൽ ഹാഫ് ആയിരിക്കില്ല. അങ്ങനെ സിംഗിൾ പ്ലെയിനിലൂടെ മാത്രം 2 ഈക്വൽ ഹാഫായിട്ട് കട്ട് ചെയ്യാവുന്ന ഫ്ലവറുകൾ, അത് ഫാബേസിയുടെ ഒരു ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്കാണ്. ലെഗുമിനേസി എന്ന വലിയ ഫാമിലിയിലെ സബ് ഫാമിലിയാണ് ഫാബേസി. അതുപോലെ തന്നെ സിസാൽപീനി എന്ന വേറൊരു സബ് ഫാമിലി ഉണ്ട്. മൈമോസ് എന്ന് വേറൊരു സബ് ഫാമിലി ഉണ്ട് ലെഗുമിനോസിയുടെ. അതിൽപ്പെട്ടവർക്കെല്ലാം ഈ സൈഗമോർഫിക് സിമെട്രി കാണും. അപ്പോൾ നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന ഫാബേസി അണ്ടർ ലെഗുമിനേസിയിൽ, അതുപോലെ തന്നെ ലെഗുമിനേസിയിലെ മറ്റ് സബ് ഫാമിലികൾക്കും ഈ സൈഗമോർഫിക് സിമെട്രി ഉണ്ട്. ഇവിടെ മെൻഷൻ ചെയ്ത പ്ലാന്റ്, NCERT മെൻഷൻ ആണ് പ്ലാന്റ് കാഷ്യ ഫിസ്റ്റുല, അതായത് നമ്മുടെ കണിക്കൊന്ന, അതിൻ്റെ പൂക്കൾ സൈഗമോർഫിക് സിമെട്രിയാണ്, സിമിലർ ടു പി. അതുപോലെ ഗുൽമോഹർ, ചുവന്ന വാഗ പൂക്കൾ, ഗുൽമോഹർ പൂക്കളും സൈഗമോർഫിക്കാണ്. അപ്പോൾ കാഷ്യ, ഗുൽമോഹർ, അതുപോലെ എല്ലാ പി പ്ലാന്റ്സും സിംഗിൾ പ്ലെയിനിലൂടെ ഈക്വൽ ഹാഫ് തരും, സൈഗമോർഫിക് സിമെട്രി. എന്നാൽ നമ്മുടെ ബ്രാസിക്കേസി, സൊളനേസി, ലിലിയേസി ഫാമിലിയിലെയൊക്കെ ചെടികളുടെ ഫ്ലവറുകൾ ആക്ടിനോമോർഫിക്കാണ്. കൺസിഡർ ദ ഫോളോയിങ് 2 സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ആൻഡ് ചൂസ് ഓപ്ഷൻ അപ്രോപ്രിയേറ്റ്ലി. സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റുകൾ തരുമ്പോൾ 2 സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റുകളും കറക്റ്റായിട്ട് നമ്മൾ അനലൈസ് ചെയ്ത് നോക്കണം. ഇൻഡിവിജ്വലി ആ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റുകൾ ശരിയോ തെറ്റോ എന്നാണ് ആദ്യം പരിശോധിക്കേണ്ടത്. എന്നിട്ട് വേണം ഓപ്ഷനുകളിലേക്ക് പോകാൻ. ക്രൊമാറ്റിഡ്സ് ഓഫ് എ ക്രോമസോം ഹാവ് 2 ഐഡൻറ്റിക്കൽ DNA. അത് വളരെ കറക്റ്റാണ്. കാരണം ക്രൊമാറ്റിൻ, യുക്കാരിയോട്ടിക് ന്യൂക്ലിയസിനകത്ത് ക്രൊമാറ്റിൻ ഫൈബേഴ്സ് ഉണ്ട്. ക്രൊമാറ്റിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ DNA-യും ഹിസ്റ്റോൺ പ്രോട്ടീനുകളും ചേർന്ന് പാക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ത്രെഡ്സാണ്, കളേർഡ് ത്രെഡ്സാണ്. ഡൈ അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്ന ത്രെഡുകളായിട്ടാണ് അവ കാണുക. മൈറ്റോസിലേക്ക് വരുമ്പോൾ, സെൽ ഡിവിഷനിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അത് അൺടാങ്കിൾ ചെയ്ത് ഡിസ്റ്റിങ്ക്റ്റ് ആയിട്ട് സർട്ടൻ നമ്പർ ഓഫ് ക്രോമസോമുകളായി മാറും. അപ്പോൾ ഈ ക്രോമസോം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്രൊമാറ്റിൻ്റെ കണ്ടൻസ്ഡ് രൂപമാണ്. സെൽ ഡിവിഷൻ കഴിയുമ്പോൾ ക്രോമസോമുകൾ ഡീകണ്ടൻസ് ചെയ്ത് വീണ്ടും നേരത്തെ ക്രൊമാറ്റിനായിട്ട് മാറുകയും ചെയ്യും. ഈ ഒരു കാര്യം നമ്മൾക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും അറിയാം, സെൽ ഡിവിഷനിലേക്ക് ഒരു സെൽ വരുന്നതിന് മുന്നോടിയായിട്ട് മസ്റ്റായിട്ടും പാസ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു ഘട്ടമുണ്ട്, സെൽ സൈക്കിളിലെ ആ ഘട്ടം, എസ് ഫേസ് പാസ് ചെയ്ത സെല്ലെ ഡിവിഷനിലേക്ക് വരും. അപ്പോൾ എസ് ഫേസിൽ എന്താ നടക്കുക? DNA റെപ്ലിക്കേഷൻ. അപ്പോൾ ഒരു ക്രോമസോമിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്രൊമാറ്റിൻ ഫൈബറിനകത്ത് G1 സ്റ്റേജിൽ ഒരു DNA മോളിക്യൂളായിരിക്കുക. എന്നാൽ എസ് ഫേസ് ആയപ്പോൾ DNA റെപ്ലിക്കേറ്റഡായി. സോ G2 വരുമ്പോൾ ഓരോ ക്രൊമാറ്റിനും ഡബിൾഡ് ആണ്, അതായത് അതിലെ DNA റെപ്ലിക്കേറ്റ് ചെയ്ത് 2 ഐഡൻറ്റിക്കൽ DNA കോപ്പി ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. അത് കണ്ടൻസ് ചെയ്ത് വരുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഒരു ക്രോമസോമിന് ലെങ്ത് വൈസായിട്ട് 2 ക്രൊമാറ്റിഡ് ഹാഫുകൾ വരുന്നത്. അത് രണ്ടും കൂടെ സെൻട്രോമിയർ ഭാഗത്ത് ചേർന്നിരിക്കുന്നുണ്ട്. ആ ഭാഗങ്ങളിൽ 2 ക്രൊമാറ്റിഡുകളാകുന്നിരിക്കുക. അപ്പോൾ ഒരു ക്രോമസോമിൻ്റെ 2 ക്രൊമാറ്റിഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓഫ് കോഴ്സ് എന്താണ്? ഒരു DNA മോളിക്യൂൾ റെപ്ലിക്കേറ്റ് ചെയ്തുണ്ടായ 2 ഐഡൻറ്റിക്കൽ DNA കോപ്പീസാണ്. അത് വളരെ പ്രധാനമായിട്ട് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം. അത് ട്രൂ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റാണ്. അടുത്ത സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എന്താണ്? ന്യൂക്ലിയർ മെംബ്രെയിൻ ഒറിജിനേറ്റ് ഫ്രം റഫ് ഇയർ. ഈ യുക്കാരിയോട്ടിക് സെല്ലിൻ്റെ ന്യൂക്ലിയസ് എൻവലപ്ഡ് ബൈ ഡബിൾ ന്യൂക്ലിയർ മെംബ്രെയിൻ. ആ ഡബിൾ ന്യൂക്ലിയർ മെംബ്രെയിനിൽ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ന്യൂക്ലിയർ പോറുണ്ട്. ചില സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ ഔട്ടർ ന്യൂക്ലിയർ മെംബ്രെയിൻ ഈസ് സീൻ കണ്ടിന്യൂസ് വിത്ത് റഫ് ഇയർ, റിബോസോമുകൾ അസോസിയേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള എൻഡോപ്ലാസ്മിക് റെറ്റിക്കുലം, റഫ് ഇയർ. ഈ റഫ് ഇയർ എല്ലാ സ്ഥലത്തും ഒന്നുമില്ല. അറ്റ് സം പ്ലേസ് വി ക്യാൻ സീ ഇറ്റ് ഈസ് കണ്ടിന്യൂസ് വിത്ത് ഔട്ടർ ന്യൂക്ലിയർ മെംബ്രെയിൻ. ആ കണക്ടിവിറ്റി ഇതിൻ്റെ സൂചനയാണ്. എന്തിൻ്റെ സൂചനയാണ്? ഇൻഫാക്റ്റ് സെൽ ഡിവിഷനൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഓരോ സെല്ലുലാർ പോളിലും അസംബിൾ ചെയ്ത ഡോട്ടർ ക്രോമസോമുകൾക്ക് ചുറ്റും അത് ക്രൊമാറ്റിനൈസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം അതിന് ചുറ്റും ന്യൂക്ലിയർ എൻവലപ്പ് അസംബിൾ ചെയ്ത് വരണം. ആ പുതുതായിട്ട് ന്യൂക്ലിയർ എൻവലപ്പ് ഉണ്ടാകുന്നത്, ന്യൂക്ലിയർ മെംബ്രെയിൻ രൂപപ്പെടുന്നത് ഈ റഫ് ഇയറുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണെന്ന് ഇനഫ് എവിഡൻസുകളുണ്ട്. സോ റിമെമ്പർ ദാറ്റ് ഈ കണക്ടിവിറ്റി തന്നെ അത് തമ്മിലുള്ള ബന്ധമാണ് കാണിക്കുന്നത്. സോ റിമെമ്പർ ദാറ്റ് ന്യൂ ന്യൂക്ലിയർ മെംബ്രെയിൻ ഈസ് ഓർഗനൈസ്ഡ്
in connection with rough ER. അതും ശരിയായ സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണ്. സോ ആൻസർ വിൽ ബി ഓപ്ഷൻ ഫസ്റ്റ്. ചൂസ് ദ 3C കീറ്റോ ആസിഡ് ഇൻ സെൽസ്. എല്ലാ സെല്ലുകളിലും ഗ്ലൈക്കോളിസിസ് ഉണ്ട്. ഗ്ലൈക്കോളിസിൻ്റെ പ്രോഡക്റ്റാണ് പൈറുവിക് ആസിഡ്, പൈറുവേറ്റ് C3H4O3, that is CS3 C double bond O COH. ഇതാണ് 3 കാർബൺ കീറ്റോ ഓർഗാനിക് ആസിഡ്. ലാക്റ്റിക് ആസിഡ് 3 കാർബൺ ആസിഡ് ആണെങ്കിലും കീറ്റോ ആസിഡ് അല്ല. ആൽഫ കീറ്റോ ഗ്ലൂട്ടാറിക് ആസിഡ് കീറ്റോ ആസിഡാണ്, പക്ഷേ അത് 5 കാർബൺ ആണ്. മാലിക് ആസിഡ് 4 കാർബൺ ആസിഡാണ്. എ നോർമൽ വിഷൻ ഉള്ള പെൺകുട്ടി, ഗേൾ, ഹാവിങ് നോ റിസർസീവ് ജീൻ, അതായത് കളർ ബ്ലൈൻഡ്നെസ്, റെഡും ഗ്രീനും കളർ തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റാത്ത ഒരവസ്ഥ. ബ്ലൈൻഡ്നെസ് അല്ലാതെ നോട്ട് ഏബിൾ ടു ഡിസ്റ്റിങ്വിഷ് റെഡ് ആൻഡ് ഗ്രീൻ. എല്ലാവർക്കും ബ്ലൈൻഡ്നെസ് ഒന്നുമില്ല, നന്നായിട്ട് നല്ല വിഷനുണ്ട് അവർക്ക്. പക്ഷെ നോർമൽ കളർ വിഷൻ, നോർമൽ കളർ വിഷനുള്ള ഗേൾ, ഇതിൻ്റെ ലോക്കസ് എക്സ് ക്രോമസോമിലാണ്. 2 എക്സ് ക്രോമസോം ഉണ്ട് ഫീമെയിലിന്. ആൻഡ് ഡോമിനൻ്റ് എല്ലുണ്ടെങ്കിൽ കളർ വിഷൻ, ഹെട്രോസൈഗസ് ആണെങ്കിലും കളർ വിഷൻ കിട്ടും. എന്നാൽ ഹോമോസൈഗസ് ഡോമിനൻ്റ് ആണെങ്കിൽ പ്യുവർ ഫോർ കളർ വിഷൻ. അപ്പോൾ ഈ ഗേൾ ഹാവിങ് നോർമൽ കളർ വിഷൻ, ഹാവിങ് നോ റിസസീവ് ജീൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർ ഹോമോസൈഗസ് ഡോമിനൻ്റ് ആണ്, ഹെട്രോസൈഗസ് അല്ല. മാരീഡ് ടു എ കളർ ബ്ലൈൻഡ് പേഴ്സൺ. മെയിലിന് ഒരു എക്സ് ക്രോമസോം, ഒരു വൈ ക്രോമസോം. വൈ ഈസ് എംറ്റി, അതിൽ ഈ ലോക്കസ് ഇല്ല. സോ കളർ ബ്ലൈൻഡ് മാൻ മീൻസ് സ്മോൾ സി. അയാളുടെ എക്സ് ക്രോമസോമിലുണ്ട്, ക്യാപിറ്റൽ സി അയാൾക്കില്ല. ആൻഡ് ഗ്യാമേറ്റ്സ് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഈ എക്സ് ക്രോമസോം വെച്ച് തന്നെ വരയ്ക്കണം. ഇത് ഓവ, ഇങ്ങനെ സെഗ്രിഗേറ്റ് ചെയ്ത് ഓവ ഉണ്ടാവും. എല്ലാ ഓവങ്ങളും എക്സ് ആണെങ്കിലും ജീനോട്ടിപ്പിക് വ്യത്യാസമുണ്ടോ നമ്മൾ നോക്കണം. ഇവിടെ പക്ഷേ ഹോമോസൈഗസ് ആയതുകൊണ്ട് ഓൾ ഓവ എക്സ് ആൻഡ് ഹാവിങ് ക്യാപിറ്റൽസ്. മെയിൽ പ്രൊഡ്യൂസിങ് ഗ്യാമേറ്റ്സ്, എക്സ് ക്രോമസോം ക്യാരി റിസസീവ് അലിൽ, വൈ ക്രോമസോം ജീനില്ല, എംറ്റി. അപ്പോൾ എല്ലാ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ സാധ്യതകളും നമുക്ക് നോക്കണം. ഇത്തരം ഒരു ഓവം ഈ സ്പേമുമായിട്ട് ചേർന്നാൽ അത് ഫീമെയിൽ ചൈൽഡ്, XX ആൻഡ് ഹെട്രോസൈഗസ്. ഈ ഓവം ഇങ്ങനെ ചേർന്നാൽ മെയിൽ ഹാവിങ് കളർ വിഷൻ. ഈ ഓവം ഇങ്ങനെ ചേർന്നാൽ again female child will be heterozygous, and this possibility fertilization produce a male child having കളർ വിഷൻ. ഇവിടെ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ആൻസർ എന്താണ്? ഫീമെയിൽ ചിൽഡ്രൻ ഇവർക്കുണ്ടായാൽ അതെപ്പോഴും കാരിയർ തന്നെയായിരിക്കും. മെയിൽ ചിൽഡ്രൻ ഉണ്ടായാൽ അത് തീർച്ചയായിട്ടും കളർ വിഷനുള്ള കുട്ടികളായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇവിടെ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് വാട്ട് ഈസ് ചാൻസ് ദാറ്റ് എ കാരിയർ ഗേൾ ചൈൽഡ് ഈസ് ബോൺ ടു ദിസ് കപ്പിൾ? 100% ഷുവർ ഗേൾ ചൈൽഡ് കാരിയറായിട്ടേ ഇവർക്കുണ്ടാകാൻ പറ്റും. കാരണം ഹോമോസൈഗസ് ആണ് മദർ, അവരുടെ ഓവം എക്സ് ആണ്, ഷുവർലി ഓവം ക്യാരിയിങ് ക്യാപിറ്റൽ സി. പെൺകുട്ടി ജനിക്കണമെങ്കിൽ അച്ഛനിൽ നിന്ന് എക്സ് ക്രോമസോം വരണം, എക്സ് സ്പേം വരണം. അപ്പോൾ XX വരും. അപ്പോൾ അച്ഛൻ റിസസീവ് ആയതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്ന് വരുന്ന എക്സ് ക്രോമസോം എപ്പോഴും റിസസീവ് വാല്യൂവിൽ ക്യാരി ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് ആ ക്രോമസോം കൂടെ ചേർന്നാണ് പെൺകുഞ്ഞുങ്ങൾ ജനിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് ക്യാപിറ്റൽ സി, സ്മോൾ സി പെൺകുഞ്ഞുങ്ങളെ ഈ കപ്പിളിന് ജനിക്കൂ. 100% ആയിട്ടും ആ കുഞ്ഞുങ്ങൾ കാരിയർ ആയിരിക്കും. അല്ലാതെ കാരിയർ അല്ലാത്ത ഹോമോസൈഗസ് ഫോർ കളർ വിഷനുള്ള പെൺകുഞ്ഞുങ്ങൾ ഈ കപ്പിളിന് ജനിക്കാൻ പറ്റില്ല. ചൂസ് ദ മിസ്മാച്ച് അഗെയിൻ. മാർക്കാൻഷ്യ, ബ്രയോഫൈറ്റിൽ വരുന്ന മാർക്കാൻഷ്യ, അതിൽ മാർക്കാൻഷ്യ ആർക്കിഗോണി ഉണ്ടാകുന്ന താലസും ആന്തറി ഉണ്ടാകുന്ന താലസും സെപ്പറേറ്റ് ആണ്. അതിൻ്റെ പിക്ചറൊക്കെ ടെക്സ്റ്റിലുണ്ട്. ഡയേഷ്യസ്, ആൺപെൺ താലസുകൾ വ്യത്യാസം, സെപ്പറേറ്റ്. ഡയോ ഈസി, മെയിൽ ആൻഡ് ഫീമെയിൽ ഇൻഡിവിജ്വൽ സെപ്പറേറ്റ്. ഡയേഷ്യസ്. സൈക്കാസ്, ജിംനോസ്പം. സൈക്കാസിലൊക്കെ മെയിൽ ആൻഡ് ഫീമെയിൽ കോൺ,
അത് സെപ്പറേറ്റ് ട്രീസിലാണ് ഉണ്ടാകുന്നത്, അതുകൊണ്ട് അതും ഡയേഷ്യസ് ആണ്. എന്നാൽ പൈനസൊക്കെ മൊണേഷ്യസ് ആണ്. മെയിൽ ഫീമെയിൽ കോണുകൾ ഒരു ട്രീയിൽ തന്നെ ഉണ്ടാകും. സൈക്കസ് ബട്ട് ഡയേഷ്യസ്. മെയിൽ കോൺ ഒരു ട്രീയിലും ഫീമെയിൽ കോൺ വേറൊരു ട്രീയിലുമാണ് ഉണ്ടാകുന്നത്. ഫ്യൂണേറിയ, ദറ്റ് ഈസ് മോസ് പ്ലാന്റിൽ അതിൻ്റെ ക്യാപ്സ്യൂളാണ് സ്പോറോഫൈറ്റ്. അതിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്ന സ്പോറുകളെല്ലാം ഒരേ ഇനം സ്പോറാണ്. ഏതൊരു സ്പോർ വളർന്നാലും ഒരു മോസ് പ്ലാന്റ് വരും, വിച്ച് ഈസ് ബൈസെക്ഷൽ. അപ്പോൾ സെക്ഷലി സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള 2 തരം സ്പോർ ഉണ്ടായെങ്കിൽ മാത്രമേ ഹെട്രോസ്പോറി വരൂ. അത് സീഡ് പ്ലാന്റുകളുടെ ക്യാരക്ടറാണ്. ഹെറ്ററോസ്പോറി, മൈക്രോസ്പോർ, മെഗാസ്പോർ, അതാണ് ഹെറ്ററോസ്പോറി. അത് സീഡ് പ്ലാന്റുകളിലാണ്. എന്നാൽ ഒരിനം സ്പോർ മാത്രമേ ഉണ്ടാകൂ. ഹോമോസ്പോറസ് ടൈപ്പുകളിൽ ബ്രയോഫൈറ്റുകളും ടെർഡോഫൈറ്റുകളും ഒക്കെ ഹോമോസ്പോറിയാണ്. ജിംനോസ്പോം, ആൻജിയോസ്പോം സീഡ് പ്ലാന്റുകളിൽ സ്പോറോഫൈറ്റ് 2 തരം സ്പോർ ഉണ്ടാക്കും, മൈക്രോസ്പോർ, മെഗാസ്പോർ. അത് സീഡ് ഉണ്ടാകുന്നതിന് ആവശ്യമായ ഒരു പ്രിക്കർസർ ഇവൻ്റാണ്. നമുക്ക് ഒരു കാര്യം കൂടെ ഓർക്കാം, ടെർഡോഫൈറ്റുകൾ മോണോസ്പോറസ് ആണെങ്കിൽ, ഹോമോസ്പോറസ് ആണെങ്കിലും അതിൽ സാൽവീനിയയിലും സെലാജിനിയയിലും സ്പോറോഫൈറ്റിൽ നിന്ന് മൈക്രോസ്പോർ, മെഗാസ്പോർ 2 തരം സ്പോർ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു ഡെവലപ്മെൻ്റൽ ഫിനോമിനൻ വരുന്നുണ്ട്. ഒരു എക്സ്പെരിമെൻ്റ് എന്നോണം പ്രകൃതിയിലെ. എന്നാൽ ജനറലി ടെർഡോഫൈറ്റ്സും ഹോമോസ്പോറസ് ആണ്. ഈ ടെറിസ്, ദാറ്റ് ഇസ് എ ടെർഡോഫൈറ്റ്, അത് ഹോമോസ്പോറസ് ആണ്. ഫ്യൂണേറിയ, ബ്രയോഫൈറ്റ് ടോട്ടലി എല്ലാം തന്നെ ഹോമോസ്പോറസ് ആണ്. അപ്പോൾ ഫ്യൂണേറിയ ഹെറ്ററോസ്പോറിയാണ് റോങ് മാച്ച്. എസെക്ഷൽ സ്പോർസ് ഓഫ് ആസ്പെർജില്ലസ്. ആസ്പെർജില്ലസ് ഒരു ഫംഗസ് ആണ്. ഏത് ക്ലാസ് നമ്മൾ ഉടനെ ഓർക്കണം, ഫംഗസിൻ്റെ പേര് കിട്ടുമ്പോൾ. അത് ആസ്കോമൈസിറ്റാണ്. ആസ്കോമൈസിറ്റുകളിൽ എസെക്ഷൽ സ്പോറുകൾ കൊണീഡിയോസ്പോറുകളാണ്. കൊണീഡിയോസ്പോർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹൈഫയുടെ അഗ്രത്ത് ഒരു ചെയിൻ പോലെ കുറേ സ്പോറുകൾ ഇങ്ങനെ എസെക്ഷലായിട്ട് രൂപപ്പെട്ടു വരും. ചെയിൻ ഓഫ് exogenously developed asexual spores at the tip of hypha, as in ascomycetes. കൂടാതെ ഡിറ്ററോമൈസിറ്റ്സിലും കൊണേഡിയോസ്പോർ എന്ന തരം എസെക്ഷൽ സ്പോർ ഉണ്ടാകും. ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ആസ്പെർജില്ലസ് ആസ്കോമൈസിറ്റാണ്. ആസ്കോമൈസിറ്റുകളിലൊക്കെ തന്നെ കൊണേഡിയോസ്പോർ ഉണ്ടാകും. Who postulated that tRNA is adapter molecule? ടിആർഎൻഎക്ക് ഉള്ള ജോലി എല്ലാവർക്കും പെട്ടെന്ന് ഓർക്കാൻ പറ്റും. കാരണം അമിനോ ആസിഡിനെ ലിങ്ക് ചെയ്ത് പിക്ക് ചെയ്ത് അതിൻ്റെ കോഡിലേക്ക്, mRNA കോഡിലേക്ക്, കറസ്പോണ്ടിങ് കോഡിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്ത് കൊണ്ടെത്തിക്കുന്ന ജോലിയാണ് ട്രാൻസ്ഫർ ആർഎൻഎക്കുള്ളത്. ട്രാൻസ്ഫർ ആർഎൻഎ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ സൈറ്റോപ്ലാസിൽ കിടക്കുന്ന അമിനോ ആസിഡുകൾ ചാർജ്ഡായി കോഗ്നേറ്റ് ഓർ സ്പെസിഫിക് ടിആർഎൻഎയുടെ 3' ലിങ്ക്ഡായി അതിനെ തുടർന്ന് ആ ടിആർഎൻഎ അമിനോ ആസിഡിനെയും കൊണ്ട് പ്രോട്ടീൻ സിന്തസൈസിങ് സൈറ്റ് ദാറ്റ് റൈബോസോമിൽ ബൈ ദ ടൈം mRNA എൻകൗണ്ടർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ mRNAയിലെ കോഡിലേക്ക് ഈ അമിനോ ആസിഡിനെ എത്തിക്കുന്നത് ടിആർഎൻഎ ആണ്. ടിആർഎൻഎക്ക് ഒരു ഡ്യുവൽ പ്രോപ്പർട്ടി ഉണ്ട്. അതായത് ടിആർഎൻഎയുടെ 3' ഇത് 5' and 3' CCA എന്നീ 3 ന്യൂക്ലിയോട്ടൈഡിലാണ് അവസാനിക്കുന്നത് 3' ഓഫ് ഓൾ ടിആർഎൻഎ. ടിആർഎൻഎകൾക്ക് തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം ഈ മിഡിൽ ലൂപ്പിലെ 3 ന്യൂക്ലിയോട്ടൈഡുകൾ അതിൻ്റെ ഒരു സിഗ്നിഫിക്കൻസേ ഉള്ളൂ. ബാക്കിയെല്ലാം ഒരുപോലെ ഇരിക്കും എല്ലാ ടിആർഎൻഎക്കും. ഇപ്പോൾ ഇത് UAC വരുന്നുവെങ്കിൽ, അതായത് ഒരു ടിആർഎൻഎയുടെ മിഡിൽ ലൂപ്പിൽ UAC എന്ന 3 ന്യൂക്ലിയോട്ടൈഡുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ mRNAയിലെ AUG എന്ന കോഡോണിനെ റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്ത് കോംപ്ലിമെൻ്ററി ആയിട്ട് പെയർ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഈ ടിആർഎൻഎ കോഗ്നേറ്റ് ഓർ സ്പെസിഫിക് ഫോർ മെത്തിയോണൈൻ. അപ്പോൾ ഓരോ അമിനോ ആസിഡും അതിൻ്റെ സ്പെസിഫിക് ടിആർഎൻഎയുടെ 3' ലിങ്ക്ഡ് ആകുന്നത്. ATP പവേർഡ് ആയിട്ടുള്ള ചാർജിങ്ങിലൂടെ ലിങ്ക്ഡ് ആകും. അതേ തുടർന്ന് ഈ ടിആർഎൻഎ ഈ അമിനോ ആസിഡിനെ വഹിച്ചുകൊണ്ട് ആ അമിനോ ആസിഡ് ഏത് കോഡോണിലെത്തണമോ ആ കോഡോണിനെ റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്ത് അവിടെ എത്തിക്കും. അപ്പോൾ ടിആർഎൻഎ 2 കാര്യം ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. സ്പെസിഫിക് അമിനോ ആസിഡിനെ ലിങ്ക് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരുന്നു, അതേസമയം മറ്റേ എൻഡ് കൊണ്ട്
ആൻറ്റി കോഡോൺ കൊണ്ട് ഈ അമിനോ ആസിഡ് ഏത് കോഡോണിലെത്തണമോ ആ കോഡോണിനെ റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്ത് അവിടെ എത്തും. ഇപ്പോൾ ട്രാൻസ്ലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് കോഡോൺ ആൻറ്റി കോഡോൺ പെയറിങ്ങിലൂടെയാണ് സാധിക്കുന്നത്. കോംപ്ലിമെൻറ്റാരിറ്റിയിൽ അധിഷ്ഠിതമാണ് ട്രാൻസ്ലേഷൻ. കോഡും അമിനോ ആസിഡും തമ്മിൽ കോംപ്ലിമെൻ്ററി അല്ലെങ്കിലും പെയറിങ് റൂളില്ലെങ്കിലും മീനിങ് റൂളേ ഉള്ളൂ. മെഥിയോണൈൻ AUGയിൽ പെയർ ചെയ്യാൻ ഒക്കില്ല, കാരണം AUG ബേസാണ്, മറ്റത് അമിനോ ആസിഡാണ്. അവർക്ക് ബേസ് പെയറിങ് റൂൾ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ബട്ട് മീനിങ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ആ മീനിങ് അനുസരിച്ച് അമിനോ ആസിഡിനെ ആ മെൻ ചെയ്യുന്ന കോഡോൺ മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് എത്തിച്ചു തരുന്നത് tRNA ആണ്. So tRNA by one end pick the amino acid, by the other end, that is anticodon end, recognize the codon. അതാണ് ഒരു എൻഡ് കൊണ്ട് അമിനോ ആസിഡിനെ സ്വീകരിക്കുന്നു, മറ്റേ എൻഡ് കൊണ്ട് കോഡോണിനെ തിരിച്ചറിഞ്ഞ് അവിടെ എത്തിക്കുന്നു. ഇങ്ങനെ അമിനോ ആസിഡിനെ അഡാപ്റ്റ് ചെയ്ത് അതെത്തേണ്ട കോഡോണിൽ എത്തിക്കുന്ന ജോലിയാണ് tRNA ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ക്രിക്കാണ് ഈ ട്രാൻസ്ഫർ RNA അതിൻ്റെ ഈ ഫങ്ഷൻ്റെ സിഗ്നിഫിക്കൻസ് അനുസരിച്ചുള്ള ഒരു പേര് നൽകിയത്. He hypothesized that such a molecule should be there, which by one end pick the amino acid, by the other end recognize the codon. അതാണ് അഡാപ്റ്റർ മോളിക്യൂളായിട്ട് പെരുമാറുന്ന ഒരു RNA ആവശ്യമാണ് എന്ന് അദ്ദേഹമാണ് പോസ്റ്റുലേറ്റ് ചെയ്തത്. ഏർലിയർ ഈ tRNA അതൊരു ചെറിയ മോളിക്യൂൾ ആയതുകൊണ്ട് അതിനെ സോലുബിൾ RNA എന്ന് വിളിച്ചിരുന്നു. പിന്നീടാണ് അമിനോ ആസിഡിനെ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്ന RNA ആണെന്നുള്ള പേരിട്ടത്. ക്രിക്കാണ് ലേറ്റർ ഓൺ അതിൻ്റെ ആ ഫങ്ഷണൽ നെയിം അഡാപ്റ്റർ മോളിക്യൂൾ എന്ന പേര് നൽകി. പ്രൊകാരിയോൺ ഈസ് ഓൾസോ നോൺ ആസ് പ്രിമിറ്റീവ് ന്യൂക്ലിയസ്. അതിനെ ന്യൂക്ലിയോയിഡ് എന്നും പറയും. ബാക്ടീരിയകൾ അഥവാ പ്രോകാരിയോട്സിലെ ന്യൂക്ലിയസ് ആണ് പ്രോകാരിയോൺ. സിംഗിൾ സർക്കുലാർ ലൂപ്ഡ് DNA ആണത്. അത് ഹിസ്റ്റോൺ കോഞ്ചുഗേറ്റഡ് അല്ല, അതുകൊണ്ട് തന്നെ DNA നേക്കഡാണ്. ഒരു DNA മോളിക്യൂളെ കാണും അതിൻ്റെ ജനറ്റിക് മെറ്റീരിയലായിട്ട്. അത് സർക്കുലാറാണ്, ലീനിയർ DNA അല്ല. അത് സൈറ്റോപ്ലാസിൽ സംവേർ ഇങ്ങനെ കിടക്കും. ഒരു പ്രൊകാരിയോട്ടിക് സെല്ലിൽ സിംഗിൾ സർക്കുലാർ ലൂപ്ഡ് DNA ആണ് അതിൻ്റെ ജനറ്റിക് മെറ്റീരിയൽ, നോട്ട് എൻവലപ്ഡ് ബൈ ന്യൂക്ലിയർ മെംബ്രെയിൻ. ഇതിനെയാണ് ന്യൂക്ലിയോയിഡ് എന്നും പറയും. Or prokaryon. During glycolysis, a water molecule is eliminated. അതായത് ഗ്ലൈക്കോളിസിൻ്റെ 10 സ്റ്റെപ്പുകൾ കറക്റ്റായിട്ട് അറിയാം. അതിൽ ലാസ്റ്റ് ബട്ട് വൺ സ്റ്റെപ്പ്, ലാസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് 10ാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫോസ്ഫോയിനോൾ പൈറുവേറ്റ് ഫോസ്ഫേറ്റ് റിലീസ് ചെയ്ത് ATP ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ട് പൈറുവിക് ആസിഡായി മാറും. എന്നാൽ അതിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് ബട്ട് വൺ സ്റ്റെപ്പ് 9th സ്റ്റെപ്പിൽ 2-PGA, 2-phosphoglyceric acid, 2-PGA ഫോസ്ഫോയിനോൾ പൈറുവിക് ആസിഡായിട്ട് മാറുന്ന ആ സ്റ്റെപ്പിൽ ഒരു വാട്ടർ മോളിക്യൂൾ ലോസ്റ്റ്. സോ കൺവേർഷൻ ഓഫ് 2-PGA to phosphoenol pyruvate, അപ്പോഴാണ് വാട്ടർ ലോസ്റ്റ്. വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഈസ് ദ genetic mechanism to ensure outbreeding? Outbreeding means cross-pollination. Inbreeding is self-pollination. അപ്പോൾ പ്ലാന്റുകളിൽ, ഫ്ലവറുകളിൽ ക്രോസ് പോളിനേഷൻ എൻഷുവർ ചെയ്യാനായിട്ട്, ഔട്ട്ബ്രീഡിങ് എൻഷുവർ ചെയ്യാനായിട്ട്, ഇൻബ്രീഡിങ് അഥവാ സെൽഫിങ്ങിനെ ഒഴിവാക്കാനായിട്ട് ഒരുപാട് കൺട്രൈവൻസസ് അഥവാ മെക്കാനിസംസ് ഉണ്ട്. അതായത് ഒരു ബൈസെക്ഷൽ ഫ്ലവറിൻ്റെ ആന്തറും സ്റ്റിഗ്മയും ഒരേ സമയം മെച്ചുറാകാതിരിക്കുക, നോൺ സിങ്ക്രണൈസ്ഡ് മെച്ചുറേഷൻ, അതുമൂലം ഓട്ടോഗമി നടക്കുന്നത് ഒരു പരിധിവരെ തടയാം. പിന്നീട് ഹെട്രോസ്റ്റൈലി, അതായത് സ്റ്റിഗ്മയുടെ ലെങ്തും സ്റ്റൈലിൻ്റെ ലെങ്തും സ്റ്റേമൻ്റെ ലെങ്തും വ്യത്യസ്തമാകുക, ഒരേ ലെവലിൽ വരാതിരിക്കുക, അപ്പോൾ ഓട്ടോഗമി ചാൻസ് കുറയ്ക്കുക. പിന്നീട് യൂണിസെക്ഷൽ ഫ്ലവേഴ്സ് വരാം. സ്റ്റാമിനേറ്റ് പിസ്റ്റിലേറ്റ് ഫ്ലവറുകൾ ആയിട്ട് യൂണിസെക്ഷൽ ഫ്ലവർ വരിക. ബൈസെക്ഷൽ ഫ്ലവർ ആണെങ്കിൽ ഓട്ടോഗമി സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ്. അപ്പോൾ അത് ഒഴിവാക്കാനായിട്ട് യൂണിസെക്ഷൽ ഫ്ലവർ വരാം. ഈ യൂണിസെക്ഷൽ ഫ്ലവർ വരുമ്പോൾ തന്നെ പ്ലാന്റിൻ്റെ സെക്ഷൽ സ്റ്റാറ്റസ് 2 രീതിയിൽ വരാം. ഒരു പ്ലാന്റിൽ തന്നെ സ്റ്റാമിനേറ്റ് ഫ്ലവറും പിസ്റ്റിലേറ്റ് ഫ്ലവറും വരാം. അതാണ് മോണോയിസി.
അപ്പോൾ ഓട്ടോഗമി തടയാം, പക്ഷേ ഗൈറ്റോണോഗമി എന്ന സെൽഫിങ് അവിടെ നടക്കും. എന്നാൽ ഡയോഇസി, സ്റ്റാമിനേറ്റ് പിസ്റ്റിലിയൻ ഫ്ലവറുകൾ വ്യത്യസ്ത പ്ലാന്റിൽ വരിക, അവിടെ ഓട്ടോഗമിയും ഗൈറ്റോണോഗമിയും പൂർണ്ണമായിട്ട് സെൽഫിങ് തടയപ്പെടും. പക്ഷേ അതൊരു മോർഫോളജിക്കൽ മെക്കാനിസമാണ്. എന്നാൽ ജനറ്റിക് മെക്കാനിസം വിച്ച് ടോട്ടലി ഡിസലൗ പ്രിവെൻറ്റ് സെൽഫിങ്, അതാണ് സെൽഫ് സ്റ്റെറിലിറ്റി. അതൊരു ജനറ്റിക് മെക്കാനിസം. ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ജീനോടൈപ്പുള്ള പ്ലാന്റ്, ആ ജീനോടൈപ്പിൽ വരുന്ന ഏതെങ്കിലും അലിലുകൾ ഉള്ള പോളൻ ഗ്രെയിൻസ് ആ സ്റ്റിഗ്മയിൽ ചേരുകയില്ല. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ജീനോടൈപ്പുള്ള പ്ലാന്റിൽ നിന്നുള്ള പോളൻ ഗ്രെയിൻസ് ആ പ്ലാന്റിലേക്ക് സ്വീകരിക്കുകയില്ല. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേറൊരു ജീനോടൈപ്പുള്ള പ്ലാന്റിൽ നിന്നുള്ള പോളൻ ഗ്രെയിൻ മാത്രമേ സ്വീകരിക്കൂ. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ സ്പീഷീസിലെ വേറെ ഒരു വെറൈറ്റിയിലെ പോളൻ ഗ്രെയിനെ അവിടെ സ്വീകരിക്കപ്പെടും. അപ്പോൾ അത് സെൽഫിങ് പൂർണ്ണമായിട്ടും ഒഴിവാക്കാനുള്ള ഒരു ജനറ്റിക് മെക്കാനിസമാണ് സെൽഫ് സ്റ്റെറിലിറ്റി. പ്രിയോൺ എന്ന് പറയുന്നത് അബ്നോർമലി ഫോൾഡഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോട്ടീനാണ്, മിസ്ഫോൾഡഡ് പ്രോട്ടീൻ. അത് മനുഷ്യ ശരീരത്തിലെത്തിയാൽ, ബ്രെയിൻ സെല്ലുകളിലെത്തിയാൽ, ബ്രെയിൻ സെല്ലുകളിലെ നല്ല പ്രോട്ടീനുകളെയും ഈ മിസ്ഫോൾഡഡ് പ്രോട്ടീൻ മിസ്ഫോൾഡഡ് ആക്കി മാറ്റുകയും അങ്ങനെ രോഗം വരികയും ചെയ്യും. വളരെ റെയറാണ്. അതിനാണ് പ്രിയോൺ ഡിസീസ് എന്ന് പറയും. ഇത് ആദ്യം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് കൗവിലൊക്കെയാണ്. മാഡ് കൗ ഡിസീസ്, BSC, ബൊവൈൻ സ്പോഞ്ചിഫോം എൻസെഫലൈറ്റിസ് എന്ന രോഗം വളരെ ഡെഡ്ലി ഡിസീസാണ്. ഇത്തരം മൃഗങ്ങളുടെ ബോഡിയിലുള്ള ഈ മിസ്ഫോൾഡഡ് പ്രോട്ടീനുകൾ മറ്റൊരു മാമലിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെയും ഈ പ്രശ്നം വരാം. അപ്പോൾ ഈ രോഗത്തിന് ഹ്യൂമനിലും അനലോഗ് അതേ രീതിയിലുള്ള രോഗം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, വളരെ അപൂർവമായിട്ട്. ഹ്യൂമനിൽ ഇതേപോലുള്ള മിസ്ഫോൾഡഡ് പ്രോട്ടീൻ എത്തിയാൽ ഹ്യൂമൻ ബ്രെയിനിലെ പ്രോട്ടീനുകൾ അതേപോലെ മിസ്ഫോൾഡഡായി രോഗം സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഒരു രോഗമുണ്ടാക്കുന്ന പ്രോട്ടീൻ അത് അബ്നോർമലി ഫോൾഡഡ് പ്രോട്ടീനാണ്. അതാണ് പ്രിയോണിനെ പറ്റി കൂടുതൽ പഠനങ്ങളൊക്കെ സ്റ്റാൻലി പ്രൂസിനർ എന്ന ശാസ്ത്രജ്ഞൻ നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തിന് നോബൽ പ്രൈസ് കിട്ടുകയുണ്ടായി പ്രിയോൺ ഡിസ്കവറിക്ക്. ഈ പ്രിയോൺ ഡിസീസ് ഹ്യൂമനിൽ വരുമ്പോൾ അതിന് പറയുന്നത് ക്രൂസ്വെൽറ്റ് ജേക്കബ് ഡിസീസ്, CJD എന്നാണ്. ബൊവൈൻ ആനിമൽസിൽ ബൊവൈൻ സ്പോഞ്ചിഫോം എൻസെഫലൈറ്റിസ്, BSC ഓഫ് കൗ, മാഡ് കൗ ഡിസീസ്, പ്രിയോൺ ഡിസീസ്. ഹ്യൂമനിലെ അതിൻ്റെ അനലോഗാണ് CJ ഡിസീസ്, ക്രൂസ്വെൽറ്റ് ജേക്കബ് ഡിസീസ്. മിസ്ഫോൾഡഡ് പ്രോട്ടീൻ, ന്യൂക്ലിക് ആസിഡ് ഇല്ലാത്ത വെറും പ്രോട്ടീൻ മാത്രമാണ് അത് എന്നതും ഓർക്കണം. എന്നാൽ വൈറോയിഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻഫെക്ഷസ് പ്രോട്ടീൻ അല്ല, അത് ഇൻഫെക്ഷസ് ന്യൂക്ലിക് ആസിഡ്, ദാറ്റ് ഈസ് RNA ആണ്. എ സ്മോൾ ലോ മോളിക്കുലർ വെയിറ്റ് സിംഗിൾ സ്ട്രാൻഡ് RNA ദാറ്റ് ഹാവ് ദ എബിലിറ്റി ടു ഇൻഫെക്ട് ഹോസ്റ്റ് ആൻഡ് കോസ് ഡിസീസ്. അങ്ങനെ ഇൻഫെക്ഷസ് ആയിട്ടുള്ള RNA, വൈറസ് ആണെങ്കിൽ RNA ഓർ DNA ആൻഡ് പ്രോട്ടീൻ കോട്ട് കാണും. ഇവിടെ വെറും RNA മാത്രം, പക്ഷേ അതിന് ഹോസ്റ്റിൽ കയറി രോഗം ഉണ്ടാക്കാനുള്ള ശേഷിയുണ്ട്. അതിനെയാണ് വൈറോയിഡ് എന്ന് പറയുക. സോ ഇവിടെ വൈറോയിഡ് ഇൻഫെക്ഷസ് പ്രോട്ടീൻ, റോങ് മാച്ച്. വൈറോയിഡ് ഇൻഫെക്ഷസ് RNA. ആൻറ്റിബയോട്ടിക് പ്രൊഡ്യൂസിങ് ബാക്ടീരിയ, ഈ സ്ട്രെപ്റ്റോമൈസിസ് എന്ന ഒരു ജീനസ് ബാക്ടീരിയകളുണ്ട്. സ്ട്രെപ്റ്റോമൈസിസ്, ആക്ടിനോമൈസിറ്റ്സ് എന്ന ക്ലാസ്സിൽ വരുന്ന ജീനസാണിത്. ബാക്ടീരിയ ഡിവിഷനിൽ ആക്ടിനോമൈസിറ്റ്സ് എന്ന ക്ലാസ് ഓഫ് ബാക്ടീരിയ ഉണ്ട്. അതിൽ വരുന്ന ഒരു ജീനസാണ് സ്ട്രെപ്റ്റോമൈസിസ്. സ്ട്രെപ്റ്റോമൈസിസ് ഗ്രീസസ്, സ്ട്രെപ്റ്റോമൈസിസ് കാനാമൈസിസ്, അങ്ങനെ പല സ്പീഷീസുകളുണ്ട്. ഇത് മണ്ണിലാണ് വളരുക. സാപ്രോഫൈറ്റ് ആണ്. സാപ്രോഫൈറ്റ് മീൻസ് heterotroph that derive food from organic dead matter. Heterotroph that derive food from another living organism, host organism ആണ് പാരസൈറ്റ്. അപ്പോൾ സ്ട്രെപ്റ്റോമൈസിസ് ആൻറ്റിബയോട്ടിക് ഉണ്ടാക്കുന്ന ബാക്ടീരിയൽ ജീനസാണ്. അത് മണ്ണിൽ സാപ്രോഫൈറ്റ് ആയിട്ടാണ് വളരുക. സോ ദാറ്റ്സ് എ ഹെട്രോട്രോഫിക് ബാക്ടീരിയ. ഹെട്രോട്രോഫിക് ബാക്ടീരിയ, ആൻറ്റിബയോട്ടിക് പ്രൊഡ്യൂസിങ് ബാക്ടീരിയകൾ ന്യൂട്രീഷണലി heterotrophic bacteria. Choose the
ഇൻകറക്റ്റ് മാച്ച്. ന്യൂക്ലിയോളസ്. യുക്കാരിയോട്ടിക് ന്യൂക്ലിയസിനകത്ത് ക്രൊമാറ്റിൻ ഫൈബറുകളുണ്ട് ആൻഡ് ഒരു അമോർഫസ് അവ്യക്തമായ ഗ്രാന്യൂൾസും ഫൈബേഴ്സും ഒക്കെ ചേർന്നുണ്ടായ ഒരു സ്ഫെറിക്കൽ ഏരിയ കാണും. ഈ അമോർഫസ് സ്ഫെറിക്കൽ ഏരിയയുടെ പേരാണ് ന്യൂക്ലിയോലസ്. ന്യൂക്ലിയോലസ് ഒരു ഓർഗനൽ അല്ല. ന്യൂക്ലിയസ് എന്ന ഓർഗനലിന്റെ ഒരു ഭാഗം മാത്രമാണ് ന്യൂക്ലിയോലസ്. റിമെമ്പർ ദാറ്റ് ന്യൂക്ലിയോലസ് ഈസ് നോട്ട് ആൻ ഓർഗനൽ. ആൻ ഓർഗനൈസ്ഡ് പാർട്ട് ഓഫ് ദ പ്രോട്ടോപ്ലാസ്റ്റ് ആയിട്ട് അതിനെ എടുക്കാൻ പറ്റില്ല. ന്യൂക്ലിയസ് എന്ന ഓർഗനൈസ്ഡ് പാർട്ടിൻ്റെ ഒരു സബ് പാർട്ട് മാത്രമാണ് ന്യൂക്ലിയോളസ്. ഓർഗനൽ സ്റ്റാറ്റസ് ഇല്ല, അതും പ്രത്യേകം ഓർക്കണം. ഈ ന്യൂക്ലിയോലസ് ഭാഗത്തേക്ക് ചില ക്രൊമാറ്റിൻ ഫൈബറുകൾ കണക്റ്റായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്, DNA കണക്റ്റായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. ആ ഭാഗത്തെ DNA-യിൽ നിന്നാണ് RNA കോപ്പി ചെയ്യുന്നത്. സോ ഡെഫിനറ്റ്ലി ന്യൂക്ലിയോലസ് ഈസ് കൺസേൺ വിത്ത് RNA സിന്തസിസ്. അതിനുള്ള ഒരു ഏരിയയാണ്. അത് കൂടാതെ ഈ RNA-യും സവിശേഷമായ പ്രോട്ടീനുകളും കൂടെ അസംബിൾ ചെയ്ത് റിബോസോമുകൾ എന്ന ഓർഗനലുകൾ രൂപപ്പെടുന്നതും ഇവിടെയാണ്. പക്ഷേ റിബോസോമുകൾ ഇവിടെ രൂപപ്പെട്ടതിന് ശേഷം ന്യൂക്ലിയർ പോർ വഴി സൈറ്റോപ്ലാസിൽ പോയി. സൈറ്റോപ്ലാസിലാണ് റിബോസോമുകൾ എക്സിസ്റ്റിംഗ് ആൻഡ് ഡൂയിങ് ദെയർ ഫങ്ഷൻ, ദാറ്റ് ഈസ് സൈറ്റ് ഓഫ് പ്രോട്ടീൻ സിന്തസിസ്, ജോലി ചെയ്യുന്ന അവിടെ ഇരുന്നുകൊണ്ടാണ്. പക്ഷേ RNA ഉണ്ടെങ്കിലേ റിബോസോം രൂപപ്പെടാൻ നോക്കൂ. ആ RNA കൺസേൺ DNA-യിൽ നിന്ന് കോപ്പി ചെയ്യുന്ന സൈറ്റാണ് ന്യൂക്ലിയോലസ്. ഓൾസോ ഇറ്റ് ഈസ് സൈറ്റ് വെയർ RNA ആൻഡ് പ്രോട്ടീൻ assembled and organized to form the organal ribosomes. Thereafter ribosomes go to cytoplasmic site. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് ന്യൂക്ലിയോലസ് RNA സിന്തസിസ് മാച്ചിങ് ആണ്. ആക്സോണിം, അതായത് യുക്കാരിയോട്ടിക് ഫ്ലാജല്ല അഥവാ സീലിയത്തിൻ്റെ ആക്സൈൽ ഫിലമെൻറ്റ്, അത് 9+2 അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് ഓഫ് മൈക്രോട്യൂബ്യൂൾ ഉള്ളതാണ്. സോ 9+2 array ഓഫ് മൈക്രോട്യൂബ്യൂൾസ് അത് മാച്ചിങ് ആണ്. സെൻട്രിയോൾ, മെയിൻ്റനൻസ് ഓഫ് സെൽ ഷേപ്പ്. സെല്ലിൻ്റെ ആകൃതി മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നതിൽ സെല്ലുലോസിന് സെൻട്രിയോളിന് റോളില്ല. സെൻട്രിയോൾ സ്പിൻഡിൽ ഫൈബർ ഉണ്ടാക്കുകയും സീലി അഥവാ ഫ്ലാജലത്തിൻ്റെ ബേസൽ ബോഡി കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നതാണ് സെൻട്രിയോളിൻ്റെ ഫങ്ഷൻ. സെല്ലിൻ്റെ ആകൃതി നിർണ്ണയിക്കുന്നതുമായിട്ട് സെൻട്രിയോളിന് ഒരു കണക്ഷൻ ഇല്ല. സോ ദാറ്റ് വിൽ ബി ദ മിസ്മാച്ച്. ഒരു മൈക്രോബോഡിയാണ്. പെറോക്സിസോമീസ് മൈക്രോബോഡി എന്ന ഓർഗനിലാണ്. അതൊക്കെ മാച്ച്. ഫൈൻഡ് ദ കറക്റ്റ് മാച്ച് അഗൈൻ പൈറിനോയിഡ്, അതായത് ആൽഗയുടെ ക്ലോറോപ്ലാസ്റ്റിൽ, എക്സ്പെഷ്യലി ഗ്രീൻ ആൽഗയുടെ ക്ലോറോപ്ലാസ്റ്റിൽ ഒന്നോ ഏതാനമോ സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് ബോഡീസ് കാണാറുണ്ട്. ക്ലോറോപ്ലാസ്റ്റിനകത്ത് കാണുന്ന സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് ബോഡികളെയാണ് പൈറിനോയിഡ്സ് എന്ന് പറയുക. അത് ആൽഗകളുടെ ക്ലോറോപ്ലാസ്റ്റിലുള്ളൂ, ഹെയർ പ്ലാന്റിൻ്റെ ക്ലോറോപ്ലാസ്റ്റിലില്ല. ആൽഗയിൽ തന്നെ ഗ്രീൻ ആൽഗയുടെ ഒരു ഫീച്ചറായിട്ട് അത് എടുക്കാം. ക്ലോറോപ്ലാസ്റ്റ് ഹാവിങ് പൈറിനോയിഡ്സ്. എ ക്ലോറോപ്ലാസ്റ്റ് മേ ഹാവ് one or many pyrenoids. And what is a pyrenoid? A pyrenoid is a protein and starch body. പ്രോട്ടീൻ കോറും അതിന് ചുറ്റും സ്റ്റാർച്ച് ഗ്രാന്യൂൾസും ഉള്ള ഒരു ബോഡിയാണ് പൈറിനോയിഡ്. പൈറിനോയിഡ് എസെക്ഷൽ സ്പോർ ഒന്നുമല്ല, റീപ്രൊഡക്ഷന് വേണ്ടിയുള്ള ഒരു സ്പോർ അല്ല പൈറിനോയിഡ്. ക്രോമറ്റോഫോർ, സൈനോബാക്ടീരിയ, ഫോട്ടോസിന്തറ്റിക് ബാക്ടീരിയകളായ സൈനോബാക്ടീരിയകളിൽ ബീയിങ് പ്രോകാരിയോട്ട്, അതിൽ ക്ലോറോപ്ലാസ്റ്റ് എന്ന ഓർഗനലില്ല. പക്ഷേ ക്ലോറോഫിൽ പിഗ്മെൻറ്റ് പ്ലേസ് ചെയ്യുന്ന മെംബ്രെയിൻ സിസ്റ്റം ഉണ്ട്. അതിനെ ക്രോമറ്റോഫോർ എന്നാണ് പറയുക. ഈ സൈനോബാക്ടീരിയൽ സെല്ലിൻ്റെ സെൽ മെംബ്രെയിൻ തന്നെ ഇൻവേർഡായിട്ട് ലാമല്ല പോലെ ഇങ്ങനെ ഫോൾഡ് ചെയ്ത് കാണും. അതാണ് ക്രോമറ്റോഫോർ. ഒരു സൈനോബാക്ടീരിയയുടെ സെൽ മെംബ്രെയിൻ്റെ ഈ ലാമല്ലാർ ഇൻഫോൾഡുകളെയാണ് ജനറ്റിക് മെറ്റീരിയൽ അവിടെ കാണും. സെൽ മെംബ്രെയിൻ്റെ ലാമല്ലാർ ഇൻഫോൾഡുകളാണ് ക്രോമറ്റോഫോർ. ആ ലാമല്ലാർ മെംബ്രെയിനിലാണ്, ക്രോമറ്റോഫോർ മെംബ്രെയിനിലാണ് പിഗ്മെന്റ് മോളിക്യൂൾസ് കാണുന്നത്. അതൊരു ഓർഗനൽ അല്ല, സെൽ മെംബ്രെയിൻ്റെ ഒരു എക്സ്റ്റൻഷൻ മാത്രമാണ്. സോ ക്രോമറ്റോഫോർ സൈനോബാക്ടീരിയ ഇസ് ദ കറക്റ്റ് മാച്ച്. ലൈക്കൻസ് എസെല്ലുലാർ എന്നുള്ളത് കറക്റ്റ് മാച്ച് അല്ല. അവ സെല്ലുലാർ ഓർഗാനിസമാണ്, പക്ഷെ കമ്പോസിറ്റ് ആണ്. ആൽഗയുടെയും ഫംഗസിൻ്റെയും ഒരു മിശ്രിതമാണ്, അല്ലാതെ എസെല്ലുലാർ അല്ല. എസെല്ലുലാർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെൽ ഘടന ഇല്ലാത്തത്.
Lichens have cell structure. Mitochondria സിസ്റ്ററിനെ മാച്ചിങ് അല്ല. മൈറ്റോകോൺട്രിയയുടെ ഇന്നർ മെംബ്രെയിൻ്റെ ഫോൾഡുകളെ ക്രിസ്റ്റേ എന്നാണ് പറയുക, സിസ്റ്ററിനെ എന്നല്ല. അനാറ്റമിയിൽ നിന്നുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റനാണ് ഈ മാച്ചിങ്. ഇവിടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട്. ഇപ്പോൾ പ്രൈമറി മെരിസ്റ്റത്തിൽ നിന്ന് ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്താണ് പ്രൈമറി പെർമനന്റ് ടിഷ്യൂകൾ ഉണ്ടാകുന്നത്. ഡിഫറൻസിയേഷൻ എന്നാണ് ഈ ഡെവലപ്മെന്റൽ പ്രക്രിയയെ പറയുക. പ്രൈമറി മെരിസ്റ്റമാറ്റിക് സെല്ലുകൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്തുണ്ടാകുന്ന ഡോട്ടർ സെല്ലുകളിൽ ചിലത് പെർമനന്റ് ആയി മാറും. അതാണ് പ്രൈമറി പെർമനന്റ് ടിഷ്യൂ. ആ ഡെവലപ്മെന്റൽ പ്രക്രിയയെ ഡിഫറൻസിയേഷൻ എന്ന് പറയും. ലേറ്റർ ഓൺ പിന്നീട് മെരിസ്റ്റം രൂപപ്പെട്ടാൽ അതാണ് സെക്കൻഡറി മെരിസ്റ്റം. പക്ഷേ ഇങ്ങനെ ലേറ്റർ ഓൺ മെരിസ്റ്റം വരണമെങ്കിൽ വൺസ് പ്രൈമറി പെർമനന്റ് ടിഷ്യൂ ആയ പ്രൈമറി പെർമനന്റ് സെല്ലുകൾ പാരൻകൈമ സെല്ലുകളിൽ നിന്ന് വീണ്ടും വിഭജിക്കുന്ന സെല്ലുകൾ രൂപപ്പെടണം. അപ്പോൾ പ്രൈമറി പെർമനന്റ് ടിഷ്യൂകളാണ് ലേറ്റർ ഓൺ മെരിസ്റ്റമായി പിന്നീട് മാറുന്നത്. അതാണ് സെക്കൻഡറി മെരിസ്റ്റം. ആ പ്രക്രിയയെ ഡെവലപ്മെന്റലി പറയും ഡീഡിഫറൻസിയേഷൻ. ഈ സെക്കൻഡറി മെരിസ്റ്റത്തിൽ നിന്ന് വീണ്ടും പെർമനന്റ് ടിഷ്യൂ ഉണ്ടാകും. അതാണ് സെക്കൻഡറി പെർമനന്റ് ടിഷ്യൂസ്. ഇപ്പോൾ സെക്കൻഡറി സൈലം, സെക്കൻഡറി ഫ്ലോയം അങ്ങനെയൊക്കെ പറയുന്നത്. അങ്ങനെ സെക്കൻഡറി ആയിട്ടുണ്ടായ മെരിസ്റ്റത്തിൽ നിന്ന് ലേറ്റർ ഓൺ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്ത് പെർമനന്റ് ടിഷ്യൂ ഉണ്ടാകുന്നതിനെ റീഡിഫറൻസിയേഷൻ എന്ന് വേണം പറയാൻ. ഈ റിലേഷൻ കറക്റ്റായിട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കുക. ഇപ്പോൾ ഫെല്ലം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോർക്ക് കേമ്പിയത്തിൽ നിന്ന് ഉണ്ടായതാണല്ലോ. കോർക്ക് കേമ്പിയം, വാസ്കുലർ കേമ്പിയങ്ങളെല്ലാം സെക്കൻഡറി മെരിസ്റ്റമാണ്. അപ്പോൾ സെക്കൻഡറി മെരിസ്റ്റത്തിൽ നിന്നുണ്ടായ സെക്കൻഡറി പെർമനന്റ് ടിഷ്യൂ ആണ് ഫെല്ലോജൻ. കോർക്ക് കേമ്പിയത്തിൽ നിന്നുണ്ടായ പെർമനന്റ് ടിഷ്യൂ ആണ് കോർക്ക് അഥവാ ഫെല്ലം. അപ്പോൾ അത് സെക്കൻഡറി പെർമനന്റ് ടിഷ്യൂ ആണ്. സെക്കൻഡറി പെർമനന്റ് ടിഷ്യൂ ഉണ്ടാകുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അർത്ഥം? ഫെല്ലം ഗോസ് ടു ഡീഡിഫറൻഷിയേറ്റഡ് ടിഷ്യൂ. ഡീഡിഫറൻഷിയേറ്റഡ് ടിഷ്യൂ ആൻഡ് പെരിസൈക്കിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫെല്ലം ഗോസ് ടു റീഡിഫറൻഷിയേറ്റഡ് ടിഷ്യൂ. സെക്കൻഡറി മെരിസ്റ്റമായ ഫെല്ലജോനിൽ നിന്ന് ഉണ്ടായ സെക്കൻഡറി പെർമനന്റ് ടിഷ്യൂ ആണ് ഫെല്ലം. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് വാക്ക് പറയണം? റീഡിഫറൻഷിയേറ്റഡ്. സോ ഫെല്ലം ഗോസ് ടു റീഡിഫറൻഷിയേറ്റഡ് ടിഷ്യൂ. പെരിസൈക്കിൾ അത് യങ് സ്റ്റെമ്മിൻ്റെ എൻഡോഡെർമിസിനുള്ളിലുള്ള ലെയറാണ്. യങ് സ്റ്റെം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രൈമറി ബോഡിയാണ്. അത് പ്രൈമറി മെരിസ്റ്റത്തിൽ നിന്നുണ്ടായ പ്രൈമറി പെർമനന്റ് ടിഷ്യൂ തന്നെയാണ്. പ്രൈമറി മെരിസ്റ്റത്തിൽ നിന്ന് പ്രൈമറി പെർമനന്റ് ടിഷ്യൂ ഉണ്ടാകും. പെരിസൈക്കിൾ ഈസ് എ പ്രൈമറി പെർമനന്റ് ടിഷ്യൂ. അപ്പോൾ അത് ഡിഫറൻസിയേഷൻ ആണ്. സോ ഇറ്റ് ഗോസ് ടു ഫസ്റ്റ്. സോ എ ഗോ ടു 2, ബി ഗോ ടു 1. ബാസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സെക്കൻഡറി ഫ്ലോയം എന്ന് പറയുമ്പോൾ സെക്കൻഡറി പെർമനന്റ് ടിഷ്യൂ. സോ അഗൈൻ റീഡിഫറൻസിയേഷൻ. ബാസ്റ്റിനും ചേരുന്നത് സെക്കൻഡ് ഓപ്ഷനാണ്, സെക്കൻഡ് ഐറ്റമാണ്. നൗ ഫെല്ലോജൻ എന്ന് പറയുന്നത് കോർക്ക് കേമ്പിയം. അത് സെക്കൻഡറി മെരിസ്റ്റം. സോ അതാണ് ഡീഡിഫറൻഷിയേറ്റഡ് ടിഷ്യൂ. സോ ദ കോമ്പിനേഷൻ വിൽ ബി എ വിൽ ഗോ ടു 2 and B will go to 1. C will again go to 2 and D will go to 4. So first option is correct answer. Choose the saprophytic organism among the following. Saprophyte, Rhizobium, nitrogen fixing bacteria of the root nodules of leguminous plants. അത് symbiotic life ആണ്. രണ്ട് ഓർഗാനിസങ്ങൾ മ്യൂച്വൽ ബെനിഫിറ്റോടുകൂടി ഒരുമിച്ച് ജീവിക്കുക. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ന്യൂട്രീഷൻ ഒരു സിംബയോട്ടിക് ന്യൂട്രീഷനാണ്. സിംബയോട്ടിക് ന്യൂട്രീഷൻ ഈസ് എ കൈൻഡ് ഓഫ് ഹെട്രോട്രോഫിക് ന്യൂട്രീഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാപ്രോഫൈറ്റിക് ആകാം, പാരസൈറ്റിക് ആകാം, സിംബയോട്ടിക് ആകാം. സോ റൈസോബിയത്തിൻ്റെ ന്യൂട്രീഷൻ സിംബയോട്ടിക് ആണ്. നൈട്രോബാക്ടർ അത് കെമോ ഓട്ടോട്രോഫാണ്. ഓട്ടോട്രോഫിസം, ഫോട്ടോ ഓട്ടോട്രോഫിസം ഉണ്ട്, കെമോ ഓട്ടോട്രോഫിസം. അപ്പോൾ ഗ്രീൻ പ്ലാന്റ്സും ആൽഗകളും ബ്ലൂ ഗ്രീൻ ആൽഗകളും ക്ലോറോഫിലുള്ള യുഗ്ലീന ഉൾപ്പെടെ സൺലൈറ്റ് ഉപയോഗിച്ച് സ്വയം ആഹാരം നിർമ്മിക്കും. എന്നാൽ കെമിക്കൽ എനർജി കൊണ്ട് ATPയും ആഹാരവും നിർമ്മിക്കാൻ സ്വയം കഴിയുന്ന അപൂർവം ചില സൂക്ഷ്മജീവികളുണ്ട്. അത് പ്രൊക്കാരിയോട്സിൽ ചില മെമ്പേഴ്സേ ഉള്ളൂ. കെമോ സിന്തറ്റിക് ഓട്ടോട്രോഫുകൾ കെമിക്കൽ എനർജി ഉപയോഗിച്ച് എനർജി നിർമ്മിക്കുന്ന
സൂക്ഷ്മജീവികൾ. അത് നൈട്രിഫയിങ് ബാക്ടീരിയ ബെസ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ. അതായത് നൈട്രജൻ ഫിക്സ് ചെയ്തുണ്ടാകുന്ന മണ്ണിൽ വരുന്ന അമോണിയയെ മണ്ണിൽ വളരുന്ന ഈ ബാക്ടീരിയകൾ നൈട്രൈറ്റും പിന്നീട് നൈട്രേറ്റുമാക്കി മാറ്റും. നൈട്രജൻ സൈക്കിളിലെ നൈട്രിഫിക്കേഷൻ എന്ന പ്രക്രിയ. അമോണിയ കൺവേർട്ട് ഇൻ ടു നൈട്രൈറ്റ് ആൻഡ് ലേറ്റർ ഓൺ നൈട്രേറ്റ്. അതിൽ അമോണിയയെ നൈട്രൈറ്റ് ആക്കുന്നത് നൈട്രോസോമോണാസ്, നൈട്രോകോക്കസ് എന്നീ നൈട്രിഫയിങ് ബാക്ടീരിയകളാണ്. നൈട്രൈറ്റിനെ നൈട്രേറ്റ് ആക്കുന്നത് നൈട്രോബാക്ടർ എന്ന നൈട്രിഫയിങ് ബാക്ടീരിയയാണ്. ഇവരെല്ലാം തന്നെ ഈ റിയാക്ഷൻ നടക്കുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന റിലീസ് ചെയ്യുന്ന ഹീറ്റ് എനർജി, എക്സോതെർമിക് റിയാക്ഷനാണ്. ആ കെമിക്കൽ എനർജി കൊണ്ട് ആ സെല്ലുകൾ അവർക്ക് വേണ്ട ഊർജം നേടുകയാണ്. അപ്പോൾ കെമോ ഓട്ടോട്രോഫുകളാണ് നൈട്രോബാക്ടർ. ഇവിടെ ചോദിച്ചേക്കുന്നത് സാപ്രോഫൈറ്റ് ആണ്. സ്ലൈം മോൾഡുകൾ ആസ് എ ഗ്രൂപ്പ് എക്സ്ക്ലൂസീവ്ലി സാപ്രോഫൈറ്റുകളാണ്. ഓർഗാനിക് ഡെഡ് മാറ്ററിനെയാണ് ആഹാരമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുക. ആൻഡ് നൗ ഐഡൻറ്റിഫൈ ദ മെയോട്ടിക് സ്റ്റേജ് അറ്റ് വിച്ച് the 4 chromatids of each bivalent become distinct and clearly appear as tetrads. The answer will be Pachytene. ലിപ്റ്റോട്ടീനിൽ ക്രോമസോമുകൾ അപ്പിയർ ചെയ്യും. റിമെമ്പർ, മിയോസൈറ്റ് മിയോസിലേക്ക് വരുമ്പോഴും ആ മിയോസൈറ്റും എസ് ഫേസ് കഴിഞ്ഞാണ് വരിക. ക്രൊമാറ്റിലെ DNA റെപ്ലിക്കേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് ക്രോമസോം കണ്ടൻസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു ക്രോമസോമിന് 2 ത്രെഡ് ഉണ്ട്. ലിപ്റ്റോട്ടീൻ പ്രോഫേസ് ഉണ്ട്. എന്നാൽ അതിന് തൊട്ട് അടുത്തായിട്ട് സൈഗോട്ടീൻ, സിനാപ്സിസ്. ഈ ക്രോമസോമുകളിൽ ഹോമലോഗസ് ക്രോമസോമുകൾ പരസ്പരം അടുത്ത് വന്ന് ക്ലോസ് ആയിട്ട് പെയർ ചെയ്യും, സിനാപ്സിസ്. അപ്പോൾ ഒരു ക്രോമസോമിന് 2 ത്രെഡ് ക്രൊമാറ്റിഡ് ഉണ്ട്. അങ്ങനെയുള്ള 2 ക്രോമസോം ചേർന്ന് വരുമ്പോൾ 4 ത്രെഡ് അവിടെ ഉണ്ട് ബൈവാലൻറ്റിൽ. പക്ഷേ ആ 4 ത്രെഡുകൾ അത്ര ക്ലിയർ ആയിട്ട് കാണാൻ പറ്റില്ല മൈക്രോസ്കോപ്പിൽ ഈ സൈഗോട്ടീനിൽ. എന്നാൽ സൈഗോട്ടീൻ കഴിഞ്ഞ് പാച്ചറ്റീനിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഈ ക്രോമസോമുകൾ ഒന്നുകൂടെ കണ്ടൻസ്ഡ് ആൻഡ് തിക്കാകുന്നതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് ഒരു ക്രോമസോമിൻ്റെ 2 ക്രൊമാറ്റിഡ് ത്രെഡുകൾ വളരെ വ്യക്തമാകും. അപ്പോൾ 2 ക്രോമസോമുകൾ ചേർന്നിരിക്കുമ്പോൾ 4 ത്രെഡുകൾ വളരെ വ്യക്തമാകും. അതാണ് ടെട്രാഡ് സ്റ്റേജ് ഓഫ് ബൈവാലൻറ്റ്. അത് വ്യക്തമായി കാണുന്ന സ്റ്റേജ് പാച്ചറ്റീനാണ്. അതോടൊപ്പം തന്നെ ആ പാച്ചറ്റീനിൽ തന്നെയാണ് നോൺ സിസ്റ്റർ ക്രൊമാറ്റിഡുകൾ എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്ന ക്രോസിംഗ് ഓവർ നടക്കുന്നത്. ഇതെല്ലാം കറക്റ്റായിട്ട് ഓർത്തിരിക്കണം. അതുപോലെ മിയോസിസിൻ്റെ പ്രോഫേസ് 1-ലെ 5 സബ്സ്റ്റേജുകളിൽ ലിപ്റ്റോട്ടീൻ, സൈഗോട്ടീൻ, പാച്ചറ്റീൻ, ഡിപ്ലോട്ടീൻ, ഡയകൈനസിസ്, ഇതിൽ മച്ച് പ്രൊലോങ്ഡും മച്ച് ഇവൻഫുള്ളുമായിട്ടുള്ള സബ്സ്റ്റേജും പാച്ചറ്റീൻ. ഹിയർ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് 1, only less than 7% of the energy of glucose is released by fermentation. അത് ശരിയായ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റാണ്. അതായത് ഒരു ഗ്ലൂക്കോസ് എയറോബിക് കംപ്ലീറ്റ് ഓക്സിഡേഷൻ ഓർ ബ്രേക്ക് ഡൗൺ നടന്നാൽ 1 ഗ്ലൂക്കോസ് പെർ എയറോബിക് റെസ്പിറേഷൻ ആണെങ്കിൽ we get 2870 കിലോ ജൂൾ എനർജി റിലീസ് ചെയ്യും. എന്നാൽ ഒരു ഗ്ലൂക്കോസ് എനൈറോബിക് ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ആണ് നടക്കുന്നത്, ഇൻകംപ്ലീറ്റ് ബ്രേക്ക് ഡൗൺ, അവിടെ 247 കിലോ ജൂൾ എനർജി മാത്രമേ റിലീസ് ചെയ്യൂ. ഇതിൻ്റെ ഏകദേശം 7% ആണ്. ടോട്ടൽ എനർജി അവൈലബിലിറ്റിയുടെ വെറും 7% എനർജിയെ എനൈറോബിക് റെസ്പിറേഷനിൽ റിലീസ് ചെയ്യും. സോ അടുത്ത സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എന്താണ്? NADH ഈസ് നോട്ട് ഓക്സിഡൈസ്ഡ് ഇൻ ഫെർമെൻറ്റേഷൻ. ഫെർമെൻറ്റേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗ്ലൈക്കോൾസിനെ തുടർന്നുണ്ടാകുന്ന പൈറുവേറ്റ് എനൈറോബിക് സെല്ലുകളിൽ ആ കൺസേൺഡ് എൻസൈമിൻ്റെ സഹായത്താൽ ഒന്നുകിൽ ലാക്റ്റിക് ആസിഡായിട്ട് മാറും. ലാക്ടേറ്റ് ഫെർമെൻറ്റിങ് ഓർഗാനിസങ്ങളിൽ ലാക്റ്റിക് ആസിഡ് ഉണ്ടാകും. അതിനുള്ള എൻസൈം ലാക്ടേറ്റ് ഡീഹൈഡ്രോജനേസ് ആ സെല്ലിലുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് പൈറുവിക് ആസിഡ് ലാക്റ്റിക് ആസിഡായിട്ട് മാറും. പക്ഷേ പൈറുവിക് ആസിഡ് ലാക്റ്റിക് ആസിഡായിട്ട് മാറാൻ അതൊരു റിഡക്ഷനാണ്, ഹൈഡ്രജൻ വേണം. അത് ഗ്ലൈക്കോളിസിൻ്റെ പ്രോഡക്റ്റായ NADH2 തന്നെ ഓക്സിഡൈസ്ഡായി ഹൈഡ്രജനെ ലാക്റ്റിക് ആസിഡ് ഉണ്ടാകാൻ വേണ്ടി നൽകുകയാണ് ചെയ്യുക. അതുപോലെ ആൽക്കഹോളിക് ഫെർമെൻറ്റേഷൻ നടക്കുമ്പോഴും പൈറുവിക് ആസിഡ് ഇഥൈൽ ആൽക്കഹോളും കാർബൺ ഡയോക്സൈഡായിട്ട് മാറുമ്പോഴും അവിടെ ഹൈഡ്രജൻ ആവശ്യമുണ്ട്. അവിടെയും NADH2 ഹൈഡ്രജൻ നൽകും. അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഫെർമെൻറ്റേഷനിൽ ഗ്ലൈക്കോളിറ്റിക് പ്രോഡക്റ്റായി ഉണ്ടായ പൈറുവിക് ആസിഡ് ലാക്റ്റിക് ആസിഡ് ആയാലും ഇഥൈൽ ആൽക്കഹോൾ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ആയാലും
പൈറുവിക് ആസിഡിനോടൊപ്പം 2 NADH2 ഉണ്ടാവുമല്ലോ, 2 ATP, അതാണല്ലോ ഗ്ലൈക്കോളിറ്റിക് സമ്മറി. ആ 2 NADH2 അവിടെ ഈ ഫെർമെൻറ്റേഷൻ സ്റ്റെപ്പിൽ ഓക്സിഡൈസ്ഡ് ആകുന്നുണ്ട്. NADH2 ഗിവ് ഹൈഡ്രജൻ ഫോർ ദ ലാക്റ്റിക് ആസിഡ് സിന്തസിസ് ആൻഡ് NADH2 ഗെറ്റിംഗ് ഓക്സിഡൈസ്ഡ്, NAD+ ആയിട്ട് തിരിച്ചു പോവുകയും ചെയ്യും. അപ്പോൾ അവിടെ NADH2-ൻ്റെ ഓക്സിഡേഷൻ ഫെർമെൻറ്റേഷനിൽ സംഭവിക്കുന്നുണ്ട്. 2 സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റും യെസ്, NADH2 ഈസ് നോട്ട് ഓക്സിഡൈസ്ഡ് എന്നാണ്. ആക്ച്വലി അവിടെ ഓക്സിഡൈസ്ഡ് ആകുന്നത്. അപ്പോൾ നോട്ട് ഓക്സിഡൈസ്ഡ് റോങ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണ്. സോ ഓപ്ഷൻ 3. Cells in G0 phase are in a state of G0 എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പുതിയ സെല്ല് മൈറ്റോസിലൂടെ വിഭജിച്ച് 2 പുതിയ സെല്ലുണ്ടായാൽ ഓരോ പുതുതായിട്ടുണ്ടാകുന്ന ന്യൂ സെല്ലും ആദ്യം G1 സ്റ്റേജ്, അതിൻ്റെ സൈറ്റോപ്ലാസം വളരുന്ന സ്റ്റേജാണ്. അതിനൊരു 12, 14, 15 മണിക്കൂർ മതി. സെല്ല് അതിൻ്റെ സൈറ്റോപ്ലാസ്മിക് വോളിയം വളരും, പ്രോട്ടീനൊക്കെ നിർമ്മിച്ച്. അങ്ങനെ G1 തീരാറാകുമ്പോൾ, ദാറ്റ് ഈസ് ബൈ ദ എൻഡ് ഓഫ് G1, സെല്ലൊരു ഡിസിഷൻ എടുക്കണം, ഒരു ജനറ്റിക് ഡിസിഷൻ, വെദർ ഇറ്റ് പ്രൊസീഡ് സെൽ സൈക്കിൾ ഓർ നോട്ട്. അപ്പോൾ സെൽ സൈക്കിൾ പ്രൊസീഡ് ചെയ്യാനാണ് തീരുമാനിക്കുന്നതെങ്കിൽ G1-ൻ്റെ അവസാനത്തിൻ്റെ തുടർച്ച എന്നോണം എസ് ഫേസിലേക്ക് പോയി DNA റെപ്ലിക്കേറ്റ് ചെയ്ത് ഡിവിഷനിലേക്ക്. എന്നാൽ സെൽ സൈക്കിൾ പ്രൊസീഡ് ചെയ്യണ്ട എന്നാണ് തീരുമാനിക്കുന്നതെങ്കിൽ G1-ൻ്റെ അവസാനമായി വളർന്ന സെല്ല് നൗ നോട്ട് ഗോ ടു എസ് ഫേസ്, യൂഷ്വൽ പ്രൊസീജിയറിലോട്ട് പോവാതെ റിമെയിൻ ആസ് സച്ച് ഡൂയിങ് സം ഫങ്ഷൻ. ഇപ്പോൾ സെൽ സൈക്കിൾ സ്റ്റേജ് വൈസ് അത് ഇനാക്റ്റീവായി. എന്നാൽ മെറ്റബോളിക്കലി ആ സെൽ ആക്റ്റീവാണ്, പല ജോലികൾ ചെയ്യുന്ന സെല്ലാണ്. പക്ഷേ സെൽ സൈക്കിൾ പ്രൊസീഡ് ചെയ്യാതെ G1-ൻ്റെ യൂഷ്വൽ പ്രൊസീഡായ എസ് ഫേസിലോട്ട് പോവാതെ G1-ൽ നിന്ന് വഴിമാറി നിൽക്കുക, അതാണ് G0. അപ്പോൾ G0 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ G1-ൽ നിന്ന് വഴിമാറിയ സെൽ, G1 എക്സിറ്റ് ആയി. അത് G1-ൻ്റെ അവസാനമാണ് ആ അവസ്ഥയിലോട്ട് മാറുക എന്നത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം. ഇനി G0 സെൽ മേ ബി സെഡ് ടു എക്സിറ്റ് G1 ഫേസ് ഓഫ് സെൽ സൈക്കിൾ, ആ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് കറക്റ്റ്. അല്ലെങ്കിൽ പറയാം G0 സെൽ ഈസ് ഇൻ എ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് സസ്പെൻഡഡ് സെൽ സൈക്കിൾ. ഓവറോൾ സെൽ സൈക്കിളിൽ നിന്ന് തൽക്കാലം മാറി നിൽക്കുകയാണ്, സസ്പെൻഡഡ്. വേണമെങ്കിൽ അതിന് റീ എൻട്രി ചെയ്യാം സെൽ സൈക്കിളിൽ. സോ സസ്പെൻഡഡ് സെൽ സൈക്കിൾ സ്റ്റേറ്റ്. അസർഷൻ റീസൺ, ADA, അഡിനോസൈൻ ഡിഅമിനേസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു എൻസൈം ഉണ്ടെങ്കിലേ T സെല്ലുകൾ മെച്ചുറായി ഇമ്മ്യൂണിറ്റി ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ന്യൂ ലിംഫോസൈറ്റുകൾ തൈമസ് ഗ്രന്ഥിയിൽ വെച്ച് T സെല്ലുകളായിട്ട് മെച്ചുറാകാൻ സഹായിക്കുന്ന എൻസൈമാണ് അഡിനോസൈൻ ഡിഅമിനേസ്. ആ എൻസൈം ഇല്ല എങ്കിൽ, ആ എൻസൈം ഇല്ലാതാകുന്നത് ഒരു റിസസീവ് ഡിസോർഡറാണ്. ഡോമിനൻറ്റ് ജീൻ എൻസൈം ഉണ്ടാക്കും, റിസസീവ് ജീൻ ആ എൻസൈം ഉണ്ടാക്കില്ല. ഒരു റിസസീവ് ജനറ്റിക് ഡിസോർഡറായിട്ടാണ് ഈ രോഗം വരുന്നത്. ഈ എൻസൈം ഉണ്ടാകാതിരിക്കുന്നത് റിസസീവ് ആയിട്ട് ജനിക്കുന്ന ആളുകൾക്കാണ്. അപ്പോൾ ഈ എൻസൈം ഉണ്ടാകാത്തവരിൽ എന്ത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യില്ല, T സെൽ മെച്ചുറാകത്തില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി ഇല്ല, ജന്മനാ തന്നെ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി ഇല്ലാത്തവരായിരിക്കും അവർ. ഇതാണ് പ്രശ്നം. അപ്പോൾ ADA ഡെഫിഷ്യൻസി ഡിസീസ് ക്യാൻ ബി ട്രീറ്റഡ് ബൈ യൂസിങ് ദ മെത്തേഡ് ഓഫ് എൻസൈം റീപ്ലേസ്മെൻറ്റ് തെറാപ്പി. അത് ശരിയായ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റാണ്. കാരണം കൺവെൻഷനലി ഈ എൻസൈം ഉണ്ടാകാത്ത റിസസീവ് ഡിസോർഡർ ഉള്ള ആളുകൾക്ക് പീരിയോഡിക്കലി ഈ എൻസൈം ബയോടെക്നോളജിയിലൂടെ നിർമ്മിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആ എൻസൈം മരുന്നായിട്ട് കൊടുക്കും. അതാണ് എൻസൈം ഇല്ലാത്തവർക്ക് എൻസൈം നൽകി ചികിത്സിക്കുക, എൻസൈം റീപ്ലേസ്മെൻറ്റ് തെറാപ്പി. ദാറ്റ് ഈസ് ഓക്കെ. പക്ഷേ അതിന് പകരം ഈ എൻസൈം ഉണ്ടാക്കുന്ന ഗുഡ് കോപ്പി ജീൻ തന്നെ അവർക്ക് കൺസേൺ സെല്ലിലേക്ക് നൽകാം. അതിനെയാണ് ജീൻ തെറാപ്പി എന്ന് പറയുക. സെക്കൻഡ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് വായിക്കും. എൻസൈം റീപ്ലേസ്മെൻറ്റ് തെറാപ്പി ഇൻവോൾവ്സ് the introduction of functional ADA cDNA gene in lymphocytes and subsequently return to patient. ആ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് തെറ്റാണ്. കാരണം എൻസൈം റീപ്ലേസ്മെൻറ്റ് തെറാപ്പി അല്ലിത്. ജീൻ തെറാപ്പി ഇൻവോൾവ്സ് ദ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് ഫങ്ഷണൽ ADA cDNA in lymphocytes and subsequent return to patient. എൻസൈം റീപ്ലേസ്മെൻറ്റ് തെറാപ്പി എന്ന് വന്നതുകൊണ്ട് സെക്കൻഡ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് തെറ്റായിപ്പോയി. സെക്കൻഡ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് തെറ്റാണെങ്കിൽ പിന്നീട് ആ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ആദ്യത്തതിൻ്റെ വിശദീകരണമാണോ നമ്മൾ നോക്കേണ്ട കാര്യമില്ല.
അസർഷൻ റീസൺ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ 2 സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റും ഇൻഡിവിജ്വലി ശരിയോ തെറ്റോ എന്ന് വിലയിരുത്തണം. 2 സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റും ശരിയാണെങ്കിൽ രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ആദ്യത്തിൻ്റെ വിശദീകരണമാണോ എന്ന് നോക്കിയിട്ട് വേണം ഓപ്ഷൻസിലേക്ക് പോകാൻ. ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ആദ്യ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ശരിയാണ്, അങ്ങനെ ചികിത്സിക്കാം ഈ രോഗം. എന്നാൽ രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എൻസൈം റീപ്ലേസ്മെൻറ്റ് തെറാപ്പി ഇന്നതാണെന്ന് പറഞ്ഞത് തെറ്റിപ്പോയി. ജീൻ തെറാപ്പി ആണ് ഇവിടെ വിസ്തരിച്ചേക്കുന്നത്. എൻസൈം റീപ്ലേസ്മെൻറ്റ് തെറാപ്പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻസൈം നൽകലാണ്. ജീൻ തെറാപ്പിയാണ് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് ഫങ്ഷണൽ ADA-cDNA, അതായത് റിട്രോവൈറസ് വഴി ADA ജീൻ കൺസേൺ സെല്ലിൽ കയറ്റുമ്പോൾ റിവേഴ്സ് ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷനിലൂടെ ആ ജീനിൻ്റെ കോംപ്ലിമെൻ്ററി DNA ഉണ്ടാകും. അതാണ് ADA-cDNA. ADA അഡിനോസൈൻ ഡി അമിനേസ് എൻസൈം ഉണ്ടാക്കാനുള്ള കോംപ്ലിമെൻ്ററി DNA രൂപത്തിൽ റിട്രോവൈറസിൻ്റെ സഹായത്താൽ ജീൻ ലിംഫോസൈറ്റിൽ നൽകിയിട്ട് ആ ലിംഫോസൈറ്റുകൾ വീണ്ടും പേഷ്യൻറ്റിലേക്ക് കൊടുക്കുന്നതാണ് മെത്തേഡ്. അത് ജീൻ തെറാപ്പിയുടെ പ്രൊസീജിയർ സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണ്. പക്ഷേ എൻസൈം റീപ്ലേസ്മെൻറ്റ് തെറാപ്പിയുടെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഇതല്ല. സോ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് 2 സ്റ്റാൻഡ് റോങ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്. സോ തേർഡ് ഓപ്ഷൻ. ഹൗ മെനി ATP molecules are directly synthesized in glycolysis pathway per glucose? അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം. ഒരു ഗ്ലൂക്കോസ് 2 3 കാർബൺ ട്രയോസ് ഷുഗറായി മാറും ഗ്ലൈക്കോളിസിസ് പാത്വേയുടെ മിഡ്വേയിൽ. എന്നിട്ട് ഓരോ ട്രയോസ് ഫോസ്ഫേറ്റും പിന്നീട് പൈറുവിക് ആസിഡായിട്ട് മാറുന്ന സ്റ്റെപ്പുകൾ അറിയാം. ഓരോ ട്രയോസും പൈറുവിക് ആസിഡ് ആകുമ്പോൾ 1,3-DiPGA 3PGA ആകുമ്പോൾ ഒരു ATP നിർമ്മിക്കുന്നുണ്ട്. സബ്സ്ട്രേറ്റ് ലെവൽ ഫോസ്ഫോറിലേഷനിലൂടെ സബ്സ്ട്രേറ്റ് കൺവേർഷനിലെ ഊർജ്ജം കൊണ്ട് ATP ഉണ്ടാകുന്നു. അതുപോലെ ഫോസ്ഫോയിനോൾ പൈറുവേറ്റ് ആകുമ്പോഴും ഫോസ്ഫറസും എനർജി റിലീസ് ചെയ്യുന്ന സ്റ്റെപ്പിലും ATP കിട്ടുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ പെർ ട്രയോസ് 2 ATP നിർമ്മിക്കും. അപ്പോൾ പെർ ഗ്ലൂക്കോസ് എടുക്കുമ്പോൾ 4 ATP നിർമ്മിക്കും. സിന്തസൈസ് ഓർ ജനറേറ്റഡ് 4 ATP. പക്ഷേ ആദ്യം ഇനിഷ്യലി 2 ATP യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് അത് നമുക്ക് മൈനസ് ചെയ്തിട്ട് നെറ്റ് ഗെയിൻ എത്ര എന്ന് ചോദിച്ചാൽ 4 സിന്തസൈസ്ഡ്, അതിൽ നിന്ന് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്ത 2 കുറച്ചിട്ട് നെറ്റ് ഗെയിൻ 2 ATP. പക്ഷെ ഇവിടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ്? സിന്തസൈസ്ഡ് എത്ര എന്നാണ്, നെറ്റ് ഗെയിൻ അല്ല ചോദിച്ചത്. അതുകൊണ്ട് 4 ആണ്. എന്നാൽ നെറ്റ് ഗെയിൻ ചോദിച്ചാൽ ആൻസർ വിൽ ബി 2. Statement 1. PCR is useful for the early detection of disease germs at genome level. ശരിയാണ്. പോളിമറൈസ് ചെയിൻ റിയാക്ഷൻ വഴി DNA ജനറ്റിക് മെറ്റീരിയലുള്ള ജേംസ് മൈക്രോബുകളെ നമുക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റും. DNA PCR വഴി ആംപ്ലിഫൈ ചെയ്ത് കൺസേൺ പ്രോബ് വെച്ച് ഏത് രോഗാണുവിൻ്റെ DNA ആണത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കി ആ രോഗാണു ഇൻഫെക്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് വളരെ നേരത്തെ മനസ്സിലാക്കും. ഇനി RNA വൈറസുകളെയും മറ്റും പഠിക്കാനാണെങ്കിൽ ആദ്യം സാമ്പിളിൽ നിന്ന് RNA വേർതിരിച്ചിട്ട് അതിനെ റിവേഴ്സ് ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷനിലൂടെ DNA ആക്കി മാറ്റണം. അതാണ് RT. അതിനുശേഷം DNA PCR വഴി ആംപ്ലിഫൈ ചെയ്തിട്ട് പ്രോബ് ഉപയോഗിച്ച് കൺസേൺ വൈറസിനെ നമുക്ക് ഡിറ്റക്റ്റ് ചെയ്യാം ഇൻഫെക്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ ഇല്ലയോ. അതാണല്ലോ RT-PCR. ഇപ്പോൾ കോവിഡ് ടെസ്റ്റിലൊക്കെ RT-PCR ചെയ്തതിൻ്റെ രഹസ്യം അതാണ്. അപ്പോൾ RNA ജേംസിനെ തിരിച്ചറിയാൻ ആദ്യം RNA റിവേഴ്സ് ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷനിലൂടെ DNA ആക്കിയിട്ട് PCR വഴി ആംപ്ലിഫൈ ചെയ്ത് രോഗാണുവിനെ തിട്ടപ്പെടുക. അപ്പോൾ PCR മെത്തേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യൂസ്ഫുൾ ഫോർ ദ ഏർലി ഡിറ്റക്ഷൻ ഓഫ് ഡിസീസ് ജേം, അത് വൈറസോ ബാക്ടീരിയോ ആകട്ടെ, അതിൻ്റെ ജീനോം ജനറ്റിക് മെറ്റീരിയൽ DNA അഥവാ RNA ലെവലിലാണ് അതിനെ മനസ്സിലാക്കുക. സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ശരിയാണ്. റെസ്ട്രിക്ഷൻ എൻഡോന്യൂക്ലിയസസ് റെസ്ട്രിക്റ്റ് ഫേജ് ഇൻഫെക്ഷൻ ഇൻ പ്രോകാരിയോട്സ്. അതായത് ചില പ്രോകാരിയോട്സ് അഥവാ ബാക്ടീരിയകളിൽ അവരുടെ സെല്ലിലേക്ക് ഇൻവൈഡ് ചെയ്ത് കയറുന്ന വൈറസുകളുടെ DNA ഇങ്ങനെ കഷ്ണങ്ങളായിട്ട് മുറിച്ച് നശിപ്പിക്കാൻ ഉതകുന്ന സവിശേഷമായ എൻസൈമുകൾ ഉണ്ടെന്ന് ആദ്യം കണ്ടുപിടിക്കുന്ന 1963 ആർബർ എന്ന ശാസ്ത്രജ്ഞനാണ്. ആർബർ in 1963 first noticed that E. coli produce some enzyme that can cut the invading phage viral DNA and restrict its infection. അപ്പോൾ വൈറസ് ഇൻഫെക്ഷന് ചെറുക്കാനുള്ള ഒരു ഉപാധിയാണ് DNA ഇങ്ങനെ മുറിക്കാനുള്ള ഈ എൻസൈം, റെസ്ട്രിക്ഷൻ എൻഡോന്യൂക്ലിയസ് എൻസൈം എന്നത് ശരിയായ സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണ്. So both the statements are true. Now again statement 1. Deoxyribonucleoside triphosphates
are the substrate for DNA synthesis. അത് ശരിയായ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റാണ്. Deoxyribo, DATP, DGTP, DTTP and DCTP. ഈ 4 തരം ട്രൈഫോസ്ഫോ ഡിയോക്സി ന്യൂക്ലിയോട്ടൈഡുകളാണ് റോ മെറ്റീരിയൽ. അതിൽ 2 ഫോസ്ഫറസ് ക്ലീവ് ചെയ്യും. ട്രൈഫോസ്ഫോ ന്യൂക്ലിയോട്ടൈഡിൻ്റെ 2 ഫോസ്ഫറസ് ബോണ്ടുകളിൽ ഊർജ്ജമുണ്ട്. അത് രണ്ടും ഇങ്ങനെ ക്ലീവ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ ആ എനർജി DNA റെപ്ലിക്കേഷൻ ഊർജ്ജം കിട്ടും. അപ്പോൾ എനർജി പ്രൊവൈഡറാണ് ഈ മോളിക്യൂൾസ്. പ്ലസ് ഈ മോണോഫോസ്ഫോ ന്യൂക്ലിയോട്ടൈഡുകൾ പുതിയ ചെയിനിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് മോണോമറായിട്ട് പോളിമറൈസ് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കും. അപ്പോൾ ട്രൈഫോസ്ഫോ ന്യൂക്ലിയോട്ടൈഡ്സ് ആണ്. അത് DNA റെപ്ലിക്കേഷൻ ആണെങ്കിലും DNA-യിൽ നിന്ന് RNA കോപ്പി ചെയ്ത് RNA ഉണ്ടാകാനാണെങ്കിൽ വെറും ATP മതി, ഡിയോക്സി വേണ്ട. അഡിനോസൈൻ ട്രൈഫോസ്ഫേറ്റ് DNA നിർമ്മിക്കാനാകുമ്പോൾ ഡിയോക്സി അഡിനോസൈൻ ട്രൈഫോസ്ഫേറ്റ്. അങ്ങനെ ട്രൈഫോസ്ഫോ ന്യൂക്ലിയോട്ടൈഡ്സ് ആണ് DNA റെപ്ലിക്കേഷനും DNA-യിൽ നിന്ന് RNA ഉണ്ടാകാനും വെദർ DNA ചെയിൻ ഉണ്ടാകാനാണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ RNA ചെയിൻ ഉണ്ടാകാനാണെങ്കിലും ട്രൈഫോസ്ഫോ ന്യൂക്ലിയോട്ടൈഡ്സ് ആണ് റോ മെറ്റീരിയൽ. അത് എനർജിയും പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യും. മോണോമർ ഫോർ ദ ചെയിൻ എലോങ്ങേഷൻ അതും പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യും. സോ ദ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് deoxyribonucleoside triphosphates are the substrate for DNA synthesis എന്നത് ശരിയായ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റാണ്. അത് സബ്സ്ട്രേറ്റ് ആയിട്ട് പ്രവർത്തിക്കും. Y chromosome have the fewest number of genes. അത് ഹ്യൂമൻ ജീനോമിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സിൽ പഠിക്കുന്നതാണ്, എല്ലാവർക്കും ഓർമ്മ കാണും. ഫസ്റ്റ് ക്രോമസോമിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ജീനുകൾ, 2968 ജീനുകൾ അഥവാ ലോക്കസുകളുണ്ട്. എന്നാൽ Y ക്രോമസോമിൽ വളരെ കുറച്ച് ജീനുകൾ, ഫ്യൂവസ്റ്റ് 231 ജീനുകൾ. 2 സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റുകളും ശരിയാണ്. പോളിന്യൂക്ലിയോട്ടൈഡ് ഫോസ്ഫോറിലേസ് ഈസ്, അതിനെയാണ് ഒച്ചോവ എൻസൈം എന്ന് പറയുന്നത്. സെവറോ ഒച്ചോവ എന്ന ശാസ്ത്രജ്ഞനാണ് ആദ്യമായി കണ്ടുപിടിച്ചു. ഇക്കോളൈ ബാക്ടീരിയകളിൽ അതിൽ ഒരു സവിശേഷമായ എൻസൈമുണ്ട്. ആ എൻസൈമിന് ടെംപ്ലേറ്റ് ഇല്ലാതെ, ഒരു ടെംപ്ലേറ്റും വേണ്ട, വെറുതെ ലഭ്യമാകുന്ന ന്യൂക്ലിയോട്ടൈഡുകളെ പെട്ടെന്ന് ചേർത്ത് RNA നിർമ്മിക്കാൻ ആ എൻസൈമിന് കഴിയും. സാധാരണ RNA പോളിമറൈസുകൾ, ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷൻ നടത്തുന്ന എൻസൈമുകൾ DNA ടെംപ്ലേറ്റിൻ്റെ കോപ്പിയായിട്ടാണ് RNA ഉണ്ടാക്കുന്നത്. എന്നാൽ ഇവിടെ ഒരു ടെംപ്ലേറ്റും ഇല്ലാതെ ലഭ്യമായ ന്യൂക്ലിയോട്ടൈഡുകളെ മറ്റേ ടെംപ്ലേറ്റ് ഉപയോഗിക്കാൻ ടെംപ്ലേറ്റിലെ ന്യൂക്ലിയോട്ടൈഡിന് പെയറിംഗ് റൂളായിട്ടുള്ള ന്യൂക്ലിയോട്ടൈഡെ ചേർക്കാൻ പറ്റും. എന്നാൽ ടെംപ്ലേറ്റ് ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആയിട്ട് ന്യൂക്ലിയോട്ടൈഡുകളെ വളരെ പെട്ടെന്ന് ചേർത്ത് RNA നിർമ്മിക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന എൻസൈമാണ് പോളിന്യൂക്ലിയോട്ടൈഡ് ഫോസ്ഫോറിലേസ്. അത് ആദ്യം ഡിസ്കവർ ചെയ്തത് ഒച്ചോവ ആയതുകൊണ്ട് ഒച്ചോവ എൻസൈം എന്നും അതറിയാം. യെസ്, see the next question, 31. DNA fingerprinting involves steps in specific sequences. Find the option showing the correct sequence of the given steps. അത് NCERT ടെക്സ്റ്റിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ള അതേ കറക്റ്റ് സീക്വൻസിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്താണ് ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത്? പ്യൂരിഫൈഡ് DNA കഷ്ണങ്ങളായിട്ട് മുറിക്കണം. അതായത് ഡൈജഷൻ ഓഫ് DNA ആയിരിക്കും ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പ്. അങ്ങനെ കഷ്ണങ്ങളായിട്ട് മുറിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഫ്രാഗ്മെൻറ്റുകളെ ഡിഫറൻറ്റ് വേരിയിങ് ലെങ്ത് ഉള്ള ഫ്രാഗ്മെൻ്റ് ആയിട്ടാണല്ലോ കിട്ടുക. ഫ്രാഗ്മെൻ്റ് ലെങ്ത് അനുസരിച്ച് ഇലക്ട്രോഫോറസിലൂടെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യണം. സോ സെപ്പറേഷൻ ഓഫ് ഫ്രാഗ്മെൻറ്റ്സ് ആസ് പെർ ദെയർ സൈസ് ഓർ ലെങ്ത് യൂസിങ് ഇലക്ട്രോഫോറസിസ് ആയിരിക്കും രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ്. അങ്ങനെ ഫ്രാഗ്മെൻറ്റുകളെ സൈസ് അനുസരിച്ച് വേർപെടുത്തിയതിന് ശേഷം എന്ത് ചെയ്യണം? അതിനുശേഷം ഈ ഇലക്ട്രോഫോററ്റിക് പ്ലേറ്റിൽ പല പൊസിഷനിലായിട്ട് ഫ്രാഗ്മെൻറ്റുകൾ വന്നിട്ടുണ്ട്. അതിനെ ഒരു നൈട്രോസെല്ലുലോസ് ഫിലിമിലേക്ക് ബ്ലോട്ട് ഓൺ ചെയ്യണം, ഇങ്ങനെ ഒപ്പിയെടുക്കണം. ഇപ്പോൾ ആ സൈസ് അനുസരിച്ച് വേർപെട്ടിരിക്കുന്ന വ്യത്യസ്ത പൊസിഷനിൽ വന്നിരിക്കുന്ന DNA ബാൻഡുകളെ നൈട്രോസെല്ലുലോസ് ഫിലിമിലേക്ക് ബ്ലോട്ട് ഓൺ ചെയ്തു. അതാണ് സതേൺ ബ്ലോട്ടിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന സ്റ്റെപ്പ്. അതിനുശേഷം വേണം VNTR പ്രോബുകളുടെ പൂളിലേക്ക് ഹൈബ്രിഡൈസ് ചെയ്യാൻ. സോ ആദ്യം ഡൈജഷൻ ഓഫ് DNA, അതിനുശേഷം സെപ്പറേഷൻ ഓഫ് കട്ട് ഫ്രാഗ്മെൻറ്റ്സ് യൂസിങ് ഇലക്ട്രോഫോറസിസ്, അതിനുശേഷം സതേൺ ബ്ലോട്ടിംഗ് നടത്തി, അതിനുശേഷം വേണം ഹൈബ്രിഡൈസേഷൻ യൂസിങ് ലേബൽഡ് VNTR പ്രോബ് ചെയ്യാൻ. ലാസ്റ്റിലാണ് ആ
VNR പ്രോബ് ഹൈബ്രിഡൈസ് ചെയ്ത അതിൻ്റെ ചിത്രം ഒരു ഫോട്ടോഗ്രാഫിക് ഫിലിമിലേക്ക് പകർത്താൻ ഓട്ടോ റേഡിയോഗ്രാഫി. സോ ഫസ്റ്റ് ഓപ്ഷനാണ് കറക്റ്റ് സീക്വൻസ്. ആൻഡ് നൗ ചൂസ് ദ ഓട്ടോസോമൽ ഡോമിനന്റ് ഡിസോർഡർ. സി, നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളതിൽ ഓട്ടോസോമിലിരിക്കുന്ന ഡോമിനന്റ് ജീനിൻ്റെ എക്സ്പ്രഷൻ കൊണ്ടുവരുന്ന ഒരേ ഒരു രോഗം പഠിച്ചാൽ മതി. അത് മയോട്ടോണിക് ഡിസ്ട്രോഫിയാണ്. അതിൻ്റെ റിസസീവ് ജീനുള്ളവർക്കാണ് ഹെൽത്ത്, ഡോമിനന്റ് അലിലുള്ളവർക്ക് രോഗം വരും. എന്നാൽ ബഹുഭൂരിപക്ഷം ജനറ്റിക് ഡിസോർഡറുകളും റിസസീവ് ജീൻ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് രോഗം. ഡോമിനന്റ് ജീൻ വിൽ ബി ഗുഡ് ഹെൽത്ത്. അങ്ങനെയുള്ള രോഗങ്ങളാണ്, അതിനെ റിസസീവ് രോഗങ്ങൾ എന്നാണ് പറയുക. അപ്പോൾ ഓട്ടോസോമിലിരിക്കുന്ന ഒരു ഡോമിനന്റ് അലിൽ ഡിസോർഡർ മയോട്ടോണിക് ഡിസ്ട്രോഫി. സിസ്റ്റിക് ഫൈബ്രോസ് ആയാലും തലസേമിയ ബീറ്റ, തലസേമിയ ആൽഫ, ഫിനൈൽ കീറ്റോൺ യൂറിയ, ഇതൊക്കെ തന്നെ ഓട്ടോസോമുകളിലിരിക്കുന്ന റിസസീവ് ഡിസോർഡറുകളാണ്. പിന്നെ കളർ ബ്ലൈൻഡ്നെസ്, ഹീമോഫീലിയ എന്നിവ എക്സ് ക്രോമസോമിലിരിക്കുന്ന റിസസീവ് ജീൻ മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന രോഗങ്ങളാണ്. Genes located on X chromosomes are also known as sex-linked genes. X-linked ജീനുകളെന്നും പറയാം, സെക്സ്-ലിങ്ക്ഡ് ജീനുകളെന്നും പറയാം. അവിടെ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്, ഡ്രോസോഫിലയിലായാലും ഹ്യൂമനിലായാലും ഈ X-linked ലോക്കസുകൾ, എക്സിലിരിക്കുന്ന ലോക്കസുകൾ വൈയിൽ കാണാറില്ല. അപ്പോൾ വൈ എം ടി ആയിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് ഹെമിസൈഗസ് ആയിട്ട് സിംഗിൾ അലിലേ കാണൂ X-linked ലോക്കസിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം മെയിലിൽ. എന്നാൽ ഫീമെയിലിൽ XX ക്രോമസോം വരുന്നതുകൊണ്ട്, ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ കളർ ബ്ലൈൻഡ്നെസ്, ഫീമെയിലിൽ 2 X ക്രോമസോം ഉണ്ട്. കളർ ബ്ലൈൻഡ് ലോക്കസ് സംവെയർ ഹിയർ, അത് ക്യാപിറ്റൽ സി ഡോമിനന്റ് അലിൽ. മറ്റേ X ക്രോമസോമിലും ക്യാപിറ്റൽ സി വരാം, അല്ലെങ്കിൽ സ്മോൾ സി വരാം, രണ്ടിലും സ്മോൾ സി വരാം. എന്നാൽ മെയിലിലാണെങ്കിൽ ഒരു X ക്രോമസോം, ഒരു ഷോർട്ട് Y ക്രോമസോം. ഈ Y ക്രോമസോമിൽ ഈ ലോക്കസുകളൊന്നുമില്ല. അപ്പോൾ ഹ്യൂമൻ മെയിൽ ഒരു X ക്രോമസോമേ ഉള്ളൂ എന്നത് പ്രത്യേകം ഓർക്കണം. അതിലാണ് ഈ ലോക്കസ്. അപ്പോൾ ക്യാപിറ്റൽ സി വന്നാൽ കളർ വിഷൻ, സ്മോൾ സി വന്നാൽ കളർ ബ്ലൈൻഡ്. ഹെട്രോസൈഗസ് അവസ്ഥ അവിടെ ഇല്ല. അപ്പോൾ ഹെമിസൈഗോസിറ്റിയാണ് ആ ലോക്കസിന് മെയിലിലുള്ളത്. അൺപെയർഡ് അലിലായിട്ട് മെയിലിലിരിക്കും, അതും ഓർക്കണം. സോ ഹിയർ സെക്സ് ലിങ്ക്ഡ് ജീൻസ് എന്നാണ് എക്സിലിരിക്കുന്ന ജീനുകളെ പറയുക. ആ ജീനുകൾ ഓൾവേസ് റിസസീവ്. എക്സിലിരിക്കുന്ന അലിലുകൾ ഓൾവേസ് റിസസീവ്, അങ്ങനെയൊന്നും വരില്ല. പ്ലിയോട്രോപ്പിക് ജീൻ അല്ല, അതായത് ഒന്നിലധികം ഫിനോടൈപ്പുകളെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന ജീനുകളാണ് പ്ലിയോട്രോപ്പിക് ജീൻസ്. എക്സിലിരിക്കുന്ന ജീനുകൾ പ്ലിയോട്രോപ്പിക് ആയിക്കൊള്ളണം എന്നൊന്നുമില്ല. അപ്പോൾ ഓൾ ഓഫ് ദീസിലേക്ക് നമുക്ക് പോകാൻ പറ്റില്ല. എക്സിലിരിക്കുന്ന ഒരു ജീൻ എപ്പോഴും റിസസീവ് അല്ലില്ലേ അതിലിരിക്കൂ, അങ്ങനെയില്ല. അത് ഒന്നിലധികം ക്യാരക്ടറെ നിർണ്ണയിക്കുന്ന ജീനായിരിക്കണം. അത് ഒരു ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് അല്ല അത്തരം ജീനുകളുടെ. സോ ആൻസർ ഫസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ. ചൂസ് ദ റസ്റ്റ് റെസിസ്റ്റന്റ് വീറ്റ് വെറൈറ്റി ഡെവലപ്ഡ് ബൈ ഹൈബ്രിഡൈസേഷൻ ഫ്രം IARI. അത് ഹിമഗിരിയാണ്. ഹിമഗിരി എന്ന് പറയുന്ന പേരിട്ടേക്കുന്ന ന്യൂ കൾട്ടിവാർ ഹൈബ്രിഡൈസേഷനിലൂടെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തതാണ്. അത് ബക്സീനിയ എന്ന ബ്രൗൺ ലീഫ് റസ്റ്റ് ഓഫ് വീറ്റ്, ആ രോഗത്തിന് റെസിസ്റ്റൻ്റ് ജീൻ ഉള്ള ഒരു ന്യൂ വെറൈറ്റിയാണ്. അത് സ്ട്രാറ്റജീസിൽ ഇത്തരം പുതിയ വെറൈറ്റികളുടെ ലിസ്റ്റൊക്കെ ഉണ്ട്, അത് ഉണ്ട്, അത് നോക്കിയിട്ടില്ല. Target pressure of a plant cell will increase when, അതായത് ഒരു പ്ലാന്റ് സെൽ ഒരു ക്ലോസ്ഡ് സിസ്റ്റമാണ്. അതിൻ്റെ പ്രോട്ടോപ്ലാസ്റ്റിന് ചുറ്റും ബലമുള്ള ഡെഡ് സെൽ വോളുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിനകത്തിരിക്കുന്ന പ്രോട്ടോപ്ലാസ്റ്റ് അഥവാ ലിവിങ് കണ്ടൻറ്റ് വെള്ളം അബ്സോർബ് ചെയ്താൽ, കൂടുതൽ വെള്ളം പ്ലാന്റ് സെല്ലിനകത്തേക്ക് കയറിയാൽ ആ പ്രോട്ടോപ്ലാസ്റ്റ് ജലം നിറഞ്ഞൊന്ന് സ്വെല്ലപ്പ് ചെയ്യും. അത് സെൽ വോളിനെതിരെ ഇങ്ങനെ ഒരു സ്ട്രെങ്ത് ആയിട്ട് അനുഭവപ്പെടും. അതിനെയാണ് ടെർജിഡിറ്റി, ടെർഗർ പ്രഷർ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ എപ്പോഴാണ് ഒരു പ്ലാന്റ് സെല്ലിൽ കൂടുതൽ വെള്ളം കയറുന്നത്? ടെർഗർ പ്രഷർ കൂടണമെങ്കിൽ വെള്ളം കൂടുതൽ കയറണം. അപ്പോൾ അതിന് പുറത്തുള്ള സൊല്യൂഷൻ, സെല്ലിന് ഔട്ട്സൈഡ് സൊല്യൂഷൻ വാട്ടർ പൊട്ടൻഷ്യൽ കൂടുതൽ ഉള്ള സൊല്യൂഷൻ ആണെങ്കിൽ അവിടുന്ന് സെല്ലിനകത്തേക്ക് വെള്ളം കയറും. അപ്പോൾ വാട്ടർ പൊട്ടൻഷ്യൽ കൂടുതൽ റിലേറ്റീവായിട്ട് അവിടെ വരണമെങ്കിൽ അവിടെ ടോണിസിറ്റി കുറവായിരിക്കും, സൊല്യൂട്ടിൻ്റെ അളവ് കുറവായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഹൈപ്പോട്ടോണിക്കാണ് ഔട്ടർ സൊല്യൂഷനെങ്കിൽ, അതായത് ടോണിസിറ്റി അവിടെ കുറവാണെങ്കിൽ പ്ലാന്റ് സെല്ലിനേക്കാൾ റിലേറ്റീവായിട്ട്, അപ്പോൾ അവിടെ എന്ത് വരും? അവിടെ സൊല്യൂട്ട് പൊട്ടൻഷ്യൽ ലെസ് നെഗറ്റീവ്. ദാറ്റ് മീൻസ്
വാട്ടർ പൊട്ടൻഷ്യൽ ലെസ് നെഗറ്റീവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹൈ. സെല്ലിനകത്ത് മോർ നെഗറ്റീവാണ് സൊല്യൂട്ട് പൊട്ടൻഷ്യലും തൽപരമായിട്ട് വാട്ടർ പൊട്ടൻഷ്യലും. അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും സെല്ലിലേക്ക് വെള്ളം കയറി വരും. അതുകൊണ്ട് സെക്കൻഡ് ഓപ്ഷൻ. സെക്ഷൻ ബിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഓപ്ഷൻസ് കിട്ടും. 15 ക്വസ്റ്റ്യൻ, അതിൽ 20 ക്വസ്റ്റ്യൻ, അതിൽ 15 ക്വസ്റ്റ്യൻ എഴുതിയാൽ. ചൂസ് ദ കെമിക്കൽ വിച്ച് ഈസ് നോട്ട് ആൻ എൻഡോജിനസ് ഡോർമൻസി ഫാക്ടർ. അതായത് ഒരു സീഡ് മുളയ്ക്കാതിരിക്കുന്നത് 2 സാഹചര്യങ്ങളിലാണ്. എക്സോജിനസ് ആയിട്ട് ബാഹ്യമായിട്ട് എൻവയോൺമെൻ്റലായിട്ട് കിട്ടേണ്ട സാഹചര്യങ്ങൾ ഒത്തുവരാത്തതുണ്ട്. ജലമില്ല, നനവില്ല, ഉണങ്ങിയിരിക്കുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ നനച്ചു കഴിഞ്ഞാലും വിത്ത് മുളയ്ക്കാതിരിക്കാം. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കാരണം ബാഹ്യമായ ഘടകങ്ങളുടെ കുറവല്ല, സീഡിനകത്ത് തന്നെയുള്ള ചില ഘടകങ്ങൾ, എൻഡോജിനസ് ആയിട്ടുള്ള ചില ഡോർമൻസി ഫാക്ടറുകളുടെ സ്വാധീനത്താലാണ് മുളയ്ക്കാതിരിക്കുന്നത്. അത്തരം കെമിക്കൽസ് ചില സീഡുകളിൽ കാണും. അബ്സിസിക് ആസിഡ് അത്തരം ഒരു കെമിക്കലാണ്. ഫിനോളിക് ആസിഡ് അത്തരം ഒരു കെമിക്കലാണ്. കൗമാറിൻ എന്ന കെമിക്കൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ വിത്ത് മുളയ്ക്കാതിരിക്കാം. അതോടൊപ്പം തന്നെ ആ ലിസ്റ്റിൽ ഷോർട്ട് ചെയിൻ ഫാറ്റി ആസിഡ്സ്. ഷോർട്ട് ചെയിൻ ഫാറ്റി ആസിഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അസറ്റിക് ആസിഡ്, പ്രൊപ്പിയോണിക് ആസിഡ് പോലുള്ള ആസിഡുകൾ ഉണ്ടെങ്കിലും വിത്ത് മുളയ്ക്കാതിരിക്കാം. അപ്പോൾ അബ്സിസിക് ആസിഡ്, ഫിനോളിക് ആസിഡ്, കൗമാറിൻ, ഷോർട്ട് ചെയിൻ ഫാറ്റി ആസിഡ് ഇതൊക്കെ വിത്തിനെ മുളയ്ക്കുന്നതിനെ തടയുന്ന എൻഡോജിനസ് ആയിട്ടുള്ള ഡോർമൻസി ഫാക്ടേഴ്സാണ്. എന്നാൽ ഗിബർലിക് ആസിഡ് എന്ന ഹോർമോൺ ഡോർമൻസിക്ക് എതിരാണ്. അത് വിത്ത് മുളയ്ക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന, ഡോർമൻസിയെ ഓവർകം ചെയ്യാനുള്ള ഫാക്ടറാണ് ഗിബർലിക് ആസിഡ്. സോ എൻഡോജിനസ് ഡോർമൻസി ഫാക്ടർ അല്ലാത്തത് ഈ കൂട്ടത്തിൽ ഗിബർലിക് ആസിഡ്. റിസസീവ് മ്യൂട്ടേഷൻ എന്ന ഒരു മ്യൂട്ടേഷനെ എപ്പോഴാണ് പറയുക? അതായത് ഒരു ജീനിൻ്റെ ആദ്യ രൂപം, അതിനെ വൈൽഡ് രൂപം എന്നാണ് പറയുക. അത് ഒരു നോർമൽ എൻസൈം ഉണ്ടാക്കുന്ന അലിലാണെന്ന് വിചാരിക്കുക. ഇൻ കോഴ്സ് ഓഫ് ടൈം ഏതെങ്കിലും ഒരു ജീവിയിൽ അത്തരം അലിൽ, ക്യാപിറ്റൽ എ അലിലുകൾ ആണ് അതിലുള്ളത്. സ്മോൾ എ അലിൽ അതിൻ്റെ ഹിസ്റ്ററിയിൽ ഇതുവരെ ഇല്ല. എന്നാൽ ഈ ക്യാപിറ്റൽ എ അലിൽ ഒരു മ്യൂട്ടേഷൻ, DNA ഒരു ചേഞ്ചിലൂടെ അത് വേറൊരു അവസ്ഥയിലേക്ക് മാറി ആ ജീൻ. അപ്പോൾ ആ ക്യാപിറ്റൽ എയുടെ ആ ചേഞ്ച്ഡ് അവസ്ഥയെ നമുക്ക് സ്മോൾ എ എന്ന് ഡെസിഗ്നേറ്റ് ചെയ്യാം. വേറൊരു ഡിഫറൻ്റ് അലിലായി, ആ ജീനിൻ്റെ മറ്റൊരു രൂപമായി. ഈ മ്യൂട്ടേറ്റഡ് അലിൽ, അതിനെ മോഡിഫൈഡ് അലിൽ എന്ന് പറയും. അപ്പോൾ ക്യാപിറ്റൽ എ അഥവാ വൈൽഡ് ഓർ ഒറിജിനൽ അലലിക് രൂപം ഒരു നോർമൽ ഫങ്ഷനിങ് എൻസൈം ഉണ്ടാക്കും. ആസ് എ മാറ്റർ ഒരു ട്രൈറ്റ് ഡെവലപ്പ്. എന്നാൽ അതിൽ നിന്ന് മ്യൂട്ടേറ്റ് ചെയ്തുണ്ടായ മറ്റേ അലലിക് രൂപം ഒരു ആൾട്ടർനേറ്റ് ട്രൈറ്റിലേക്ക് പോകും. അതിന് കാരണം ഈ മോഡിഫൈ ചെയ്ത അലിൽ പഴയ അലിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന പോലുള്ള നോർമൽ എൻസൈം ഉണ്ടാക്കുന്നില്ല. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ ട്രൈറ്റല്ലേ വരും. അപ്പോൾ ഇതെന്തുണ്ടാക്കും? ഒരു നോൺ ഫങ്ഷണൽ എൻസൈം. അപ്പോൾ മറ്റേ ട്രൈറ്റ് വരില്ലേ, വേറൊരു അവസ്ഥയിലേക്ക് അത് പോകും. അതാണ് നോൺ ഫങ്ഷണൽ എൻസൈം. അല്ലെങ്കിൽ എൻസൈം ഉണ്ടാക്കാതിരുന്നാലും ഒരു ഡിഫറൻ്റ് അവസ്ഥയിലേക്ക് വരാം. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഏതാ ശരി? മോഡിഫൈഡ് അലിൽ പ്രൊഡ്യൂസ് നോൺ ഫങ്ഷണൽ എൻസൈം. നോ എൻസൈം ആയാലും ശരിയാണ്. ഇവിടെ തന്നിട്ടുള്ളത് മറ്റുള്ള ഓപ്ഷൻസ് ഒന്നും ഈ മോഡിഫൈഡ് അലിൽ ഒരു റിസസീവ് ആകണം എന്നതിന് സാധൂകരിക്കുന്നില്ല. റിസസീവ് ആകുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്വന്തം നിലയ്ക്ക് ഒന്നും ചെയ്യാൻ കഴിയാതിരിക്കണം. അതാണ് റിസസീവ്നെസ്. അപ്പോൾ നോൺ ഫങ്ഷണൽ എൻസൈം ഉണ്ടാക്കുന്നതുകൊണ്ട് അതിനൊരു എഫക്റ്റ് ഇല്ലാതെ അത് വെറുതെ ഇരിക്കാനേ പറ്റും. In PBR 322, BAM-H1 site represents, അതായത് PBR 322 വെക്ടറാണ്. അതിൽ ടെട്രാസൈക്ലിൻ റെസിസ്റ്റൻ്റ് ജീൻ ഇവിടെയുണ്ട്. അത് സെലക്റ്റബിൾ മാർക്കറാണ്. അതിനകത്ത് BAM-H1 എൻസൈം കട്ട് ചെയ്യാനുള്ള സീക്വൻസ് ഉണ്ട്. BAM-H1 എൻസൈമിൻ്റെ സീക്വൻസ് GGATCC. ഈ സീക്വൻസിലാണ് ആ എൻസൈം കട്ട് ചെയ്യുക. ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ G ആൻഡ് G ഓൺ ബോത്ത് സ്ട്രാൻഡ്സ്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ മുറിയും. സ്റ്റിക്കി ആൻഡ് കട്ടർ എൻസൈമാണ്. ഇതാണ് BAM-H1 സൈറ്റ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ
ഈ വെക്ടറിലേക്ക് ആ മീഡിയത്തിലേക്ക് ബാമച്ചോൺ എന്ന എൻസൈം ആഡ് ചെയ്താൽ ഇവിടെയാണ് മുറിയുക. ഈ സീക്വൻസ് ഇവിടെ ഉണ്ട്, അവിടെ മുറിയും. അതിൻ്റെ പ്രത്യേകത നോക്കൂ, സെലക്റ്റബിൾ മാർക്കർ ജീനിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് ആ സീക്വൻസ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ എൻസൈം ആഡ് ചെയ്താൽ അവിടെ മുറിയും. ആ സീക്വൻസ് ഈ വെക്ടറിൽ വേറെ എങ്ങും കാണില്ല, ഒറ്റ സ്ഥലത്തേക്കാണ്. അപ്പോൾ അവിടെ മുറിഞ്ഞിട്ട് അവിടെ ഒരു കട്ട് ഗ്യാപ്പ് വരും. ആ ഗ്യാപ്പിലാണ് നമ്മൾ ഡിസൈഡ് ജീനെ ഇൻസെർട്ട് ഓർ ലിങ്ക്ഡ് ആക്കുന്നത്, റിക്കമ്പൈൻ ചെയ്യിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഡിസൈഡ് ജീൻ ഈ കട്ട് ഗ്യാപ്പിനിടയ്ക്ക് വന്നാൽ പിന്നീട് ഈ ടെട്രാസൈക്ലിൻ റെസിസ്റ്റൻസ് ജീൻ ഇനി പ്രവർത്തിക്കാനാവില്ല. ടെട്രാസൈക്ലിൻ റെസിസ്റ്റൻസിന് കാരണമായ പ്രോട്ടീൻ ഇനി അവിടുന്ന് ഉണ്ടാവാൻ പറ്റില്ല. അതാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം. ഇപ്പോൾ സെലക്റ്റബിൾ മാർക്കർ ജീനിൽ ഉള്ളിൽ നമ്മൾ കട്ടിംഗ് സൈറ്റ് കൊടുത്തിരിക്കും. ആ കട്ടിംഗ് സൈറ്റ് കൊണ്ട് കട്ട് ചെയ്താണ് നമ്മൾ ഡിസൈഡ് ജീൻ അവിടെ കൂട്ടിച്ചേർക്കുന്നത്. അപ്പോൾ റിക്കമ്പൈൻഡ് ആയാൽ ടെട്രാസൈക്ലിൻ റെസിസ്റ്റൻസ് നഷ്ടപ്പെട്ടു. എന്നാൽ വേറൊരു ജീൻ അവിടെ ഇടയ്ക്ക് കയറിയില്ലെങ്കിൽ, നോൺ റീകോമ്പിനൻ്റ് ആയിട്ടിരുന്നാൽ, ഈ കട്ട് എൻഡുകൾ ഹീൽ ചെയ്തങ്ങ് ചേർന്നാൽ ഈ പഴയ ജീൻ ഇനിയും പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് റിക്കമ്പൈനെ സെലക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്. അപ്പോൾ ഡിസൈഡ് ജീൻ ക്ലോൺ ചെയ്യാനായിട്ട് എവിടെയാണോ നമ്മൾ ചേർക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് ആ സൈറ്റിനെയാണ് ക്ലോണിങ് സൈറ്റ് എന്ന് പറയുക. സോ ക്ലോണിങ് സൈറ്റ് ഈസ് നത്തിങ് ബട്ട് restriction in saying cutting site given in the selectable marker of a vector. അപ്പോൾ ക്ലോണിംഗ് സൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റെക്കഗ്നേഷൻ എൻസൈം കട്ടിംഗ് സൈറ്റ് തന്നെയാണ്. അതാണ് ക്ലോണിംഗ് സൈറ്റ്. ബാമെച്ചൂൺ സൈറ്റ് ഇവിടെ ക്ലോണിംഗ് സൈറ്റ് ആയിട്ടാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. Statement 1. DNA fingerprinting involve identifying the difference in sequences, namely repetitive DNA. ശരിയാണ്, repetitive DNA അഥവാ സാറ്റലൈറ്റ് DNA എന്ന് പറയുന്ന ഏതെങ്കിലും ഒരു സീക്വൻസ് വ്യത്യസ്തമായ കോപ്പി നമ്പറിൽ ആവർത്തിച്ച് വരുന്ന ഭാഗങ്ങളുണ്ട്. ഒരു സീക്വൻസ് 3 ആവർത്തനം അല്ലെങ്കിൽ 7 ആവർത്തനം, ഇങ്ങനെ വ്യത്യസ്ത ആവർത്തനങ്ങളിൽ കാണാം. ഒരു സീക്വൻസ് എത്ര ആവർത്തിച്ചോ അത് കഴിഞ്ഞ് കഷ്ണങ്ങളായിട്ട് മുറിയും. അപ്പോൾ കൂടുതൽ കോപ്പി നമ്പറുള്ള സീക്വൻസ് നീളമുള്ള കഷ്ണമായിട്ടും കുറച്ച് കോപ്പി നമ്പറുള്ള സീക്വൻസ് നീളം കുറഞ്ഞ കഷ്ണമായിട്ടും കിട്ടും. ആ ലെങ്ത് ഡിഫറൻസ് ഫോട്ടോഗ്രാഫിൽ വ്യത്യസ്ത പൊസിഷനിൽ ബാൻഡായിട്ട് തെളിഞ്ഞു വരും. അങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് രണ്ട് മനുഷ്യരുടെ DNA-യുടെ വ്യത്യാസം കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഒക്കുക. അപ്പോൾ ആക്ച്വലി DNA ഫിംഗർ പ്രിൻറ്റിങ്ങിൽ ടോട്ടൽ DNA പ്രിൻ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല, മറിച്ച് DNA-യുടെ ചില ഭാഗങ്ങൾ, അതായത് റെപ്പറ്റേറ്റീവ് DNA-യുടെ കോപ്പി നമ്പർ വേരിയേഷനുള്ള ഭാഗങ്ങളാണ് തിരിച്ചറിയുക. സോ ആ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് കറക്റ്റാണ്. സെക്കൻഡ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്, the DNA fingerprinting was initially devised by Alec Jeffreys using VNTR probes. VNTR എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ടൈപ്പ് ഓഫ് റെപ്പറ്റേറ്റീവ് DNA അഥവാ സാറ്റലൈറ്റ് DNA, മിനി സാറ്റലൈറ്റ് എന്നാണ് അതിനെ പറയുക. മിനി സാറ്റലൈറ്റിൻ്റെ വേറൊരു പേരാണ് വേരിയബിൾ നമ്പർ ടാൻഡം റിപ്പീറ്റ്, VNTR. അപ്പോൾ VNTR ഭാഗങ്ങളെ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള പ്രോബുകൾ ഉപയോഗിച്ചാണ് അലക് ജെഫ്രീസ് ആണ് DNA ഫിംഗർ പ്രിൻറ്റിങ് ആദ്യം ഡെവലപ്പ് ചെയ്തത്. രണ്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റും ശരിയാണ്. ഫസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ. ചൂസ് ദ ഫാൾസ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്. ഡ്യൂറിങ് ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷൻ ദ ഓപ്പണിംഗ് ഓഫ് ദ ഹെലിക്സ് ഈസ് ഫെസിലിറ്റേറ്റഡ് ബൈ DNA ഹെലിക്കേസ്. DNA റെപ്ലിക്കേഷനിൽ DNA ഹെലിക്സിൻ്റെ 2 സ്ട്രാൻഡുകൾ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് സ്ട്രാൻഡ് അകത്താൻ സഹായിക്കുന്നത് DNA ഹെലിക്കേസ് എന്ന എൻസൈമാണ്. DNA പോളിമറേസ് പുതിയ സ്ട്രാൻഡ് എലോങ്ങേറ്റ് ചെയ്യുക മാത്രമേ ചെയ്യൂ. എന്നാൽ ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷൻ നടക്കുമ്പോൾ DNA സ്ട്രാൻഡ് കോപ്പിയായിട്ട് RNA ഉണ്ടാകാൻ വേണ്ടി RNA പോളിമറേസ് DNA-യിൽ അസംബിൾ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഈ RNA പോളിമറേസിന് തന്നെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ DNA ഹെലിക്സിൻ്റെ ഹെലിക്സ് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് സ്ട്രാൻഡ് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യിക്കാൻ വേറെ എൻസൈം വേണ്ട. RNA polymerase have integral helicase activity. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ RNA polymerase can somehow facilitate the DNA strand separation as well. അതിന് വേറെ DNA helicase enzyme ഒന്നും വേണ്ട. False statement ആണ്. During transcription, the opening of helix is facilitated by DNA helicase. തെറ്റാണ്. ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷൻ നടക്കുമ്പോൾ opening of DNA helix transeparation is facilitated by RNA polymerase itself. അത് തന്നെ ചെയ്തോളും. DNA helicase അവിടെ വേണ്ട.
അത് തന്നെയാണ് ഫാൾസ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്. ബാക്കിയെല്ലാം ശരിയായ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്. ടിപ്പിക്കൽ എംബ്രിയോ സാക്ക് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഈസ് ഇൻ ആൻജിയോസ്പേംസ്. അതായത് മെഗാസ്പോർ മദർ സെൽ മിയോസിസ് നടന്ന് 4 ഹാപ്ലോയിഡ് സെൽ ഉണ്ടാകും, മെഗാസ്പോർസ്. പക്ഷേ അതിൽ 3 ഡീജനറേറ്റ് ചെയ്യും, ഒരു ഫങ്ഷണൽ മെഗാസ്പോർ. അപ്പോൾ ഒരു ഫങ്ഷണൽ മെഗാസ്പോറിൽ നിന്നാണ് എംബ്രിയോ സാക്ക് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത്. അതാണ് മോണോസ്പോറിക്. ആ ഫങ്ഷണൽ മെഗാസ്പോർ, ഇതിപ്പോൾ ഫങ്ഷണൽ മെഗാസ്പോർ ആണെന്നിരിക്കട്ടെ, ഹാപ്ലോയിഡ് ന്യൂക്ലിയസ് ഉള്ള ഫങ്ഷണൽ മെഗാസ്പോർ, അതെന്ത് ചെയ്യും? ആ മെഗാസ്പോർ ഒരു വലിയ സെല്ലാകും, എംബ്രിയോ സാക്ക്. മീൻവയൽ ഇതിൻ്റെ ഹാപ്ലോയിഡ് ന്യൂക്ലിയസ് ഒരു മൈറ്റോസിസ് നടക്കും, 2 ഹാപ്ലോയിഡ് ന്യൂക്ലിയസ്, പിന്നീട് ഒരു മൈറ്റോസിലും ഒരു സീക്വൻഷ്യൽ മൈറ്റോസിലൂടെ 4, പിന്നീട് ഒരു മൈറ്റോസിലൂടെ, അപ്പോൾ 8 ന്യൂക്ലിയസ്. ഇതിൽ 2 ന്യൂക്ലിയസുകൾ നടുക്കേക്ക് വരികയും ചെയ്യും. അപ്പോൾ മോണോസ്പോറിക് ഒരു ഫങ്ഷണൽ മെഗാസ്പോറിൽ നിന്നാണ് തുടങ്ങുന്നത്. ഫങ്ഷണൽ മെഗാസ്പോർ ഒന്നിൽ നിന്ന് ഒരു മൈറ്റോസിസ്, 2ാമത്തെ മൈറ്റോസിസ്, 3ാമത്തെ മൈറ്റോസിസ്. അപ്പോൾ മോണോസ്പോറിക് വിത്ത് 3 സീക്വൻഷ്യൽ മൈറ്റോസിസ്. 1 മൈറ്റോസിസ്, അനദർ മൈറ്റോട്ടിക് സ്റ്റേജ്, അനദർ മൈറ്റോട്ടിക് സ്റ്റേജ്. ഒരു ന്യൂക്ലിയസ് 2 ആകുന്നു, അടുത്ത മൈറ്റോട്ടിക് സ്റ്റേജിൽ 4 ആകുന്നു, അടുത്ത മൈറ്റോട്ടിക് സ്റ്റേജിൽ 8. 3 സീക്വൻഷ്യൽ മൈറ്റോസിസ്. സെക്കൻഡ് ഓപ്ഷൻ കറക്റ്റ് ആൻസർ. സിക്കിൾ സെൽ അനീമിയ ഈസ് ഡ്യൂ ടു, അതൊരു സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ മ്യൂട്ടേഷനാണ്. കൺസേൺഡ് mRNA-യിൽ 6th പൊസിഷനിൽ GAG എന്ന ട്രിപ്ലറ്റ് കോഡോൺ വന്നാൽ ഗ്ലൂട്ടാമിക് ആസിഡ്, അതാണ് നോർമൽ ഹീമോഗ്ലോബിൻ ബീറ്റ ചെയിൻ. എന്നാൽ ഇത് GUG ആയാൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ, ഒരു ബേസിന് പകരം വേറൊരു ബേസ് വന്നു, വലൈൻ എന്ന അമിനോ ആസിഡ് വരും, അതാണ് റോങ് ബീറ്റ ചെയിൻ, സിക്കിൾ ബീറ്റ ഗ്ലോബിൻ ചെയിൻ. Substitution mutation. In rDNA technology, BT stands for BT, Bacillus thuringiensis എന്ന ബാക്ടീരിയയിലെ ഒരു ജീൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഇൻസെക്റ്റ് കില്ലിംഗ് ആയിട്ടുള്ള പ്രോട്ടീനാണ് ക്രൈ പ്രോട്ടീൻ അഥവാ BT ടോക്സിൻ എന്ന പ്രോട്ടീൻ. അപ്പോൾ ഇവിടെ BT എന്താണ്? ഇൻസെക്ടിസൈഡൽ പ്രോട്ടീനെയാണ് BT എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ബസില്ലസ് തുറിൻജെനിസിസ് എന്ന ബാക്ടീരിയയുടെ BT ആണ്. പക്ഷേ ആ ബാക്ടീരിയയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഇൻസെക്റ്റുകളെ നശിപ്പിക്കുന്ന പ്രോട്ടീനെയാണ് BT എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇൻസെക്ടിസൈഡൽ പ്രോട്ടീൻ, അതൊരു റീകോംബിനൻ്റ് തെറാപ്യൂട്ടിക് അല്ല, അതൊരു ബയോഹെർബിസൈഡ് അല്ല, കളനാശിനിയല്ല, ക്രയോ പ്രിസർവേഷൻ ടെക്നിക്കല്ല. അപ്പോൾ ഈ തന്നിട്ടുള്ള ഓപ്ഷനിൽ നമുക്ക് സ്യൂട്ടബിളായിട്ട് വരുന്നത് പെസ്റ്റ് കില്ലിംഗ് പ്രോട്ടീൻ ഓർ ഇൻസെക്ടിസൈഡൽ പ്രോട്ടീനെയാണ് BT എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുക. ക്രൈ പ്രോട്ടീൻ എന്നും ആ പ്രോട്ടീനെ പറയാം. ബസില്ലസ് തുറിൻജെനിസിസ് ബാക്ടീരിയയിൽ നിന്നാണ് പ്രോട്ടീൻ കിട്ടുന്നത്. ചൂസ് ദ സ്റ്റിക്കി ആൻഡ് കട്ടിംഗ് റെസ്ട്രിക്ഷൻ എൻസൈംസ്. ഇവിടെ ഇക്കോറോണും PST1 BAMH1 എല്ലാം സ്റ്റിക്കി ആൻഡ് കട്ടേഴ്സാണ്. സ്റ്റിക്കി ആൻഡ് കട്ടേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഇക്കോറോണിൻ്റെ സീക്വൻസ് ഇതാണ്. അതിൽ ജിക്കും എയ്ക്കും ഇടയ്ക്ക് 2 സ്ട്രാൻഡിനും ഇടയ്ക്ക് കട്ട് ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ കഷ്ണങ്ങൾ വരും. ഇതാണ് സ്റ്റിക്കി ആൻഡ് കട്ടിങ്. ഒരു എൻസൈം കൊണ്ടുണ്ടാക്കുന്ന ഏത് കഷ്ണത്തിൻ്റെയും ഈ ഓവർ ഹാങ്ങിങ് സിംഗിൾ സ്ട്രാൻഡ് അത് സിമിലർ ആയിരിക്കും. ഇത് AATT, ഇതും AATT. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള കഷ്ണങ്ങൾ എവിടെ കിടന്നാലും കോംപ്ലിമെൻറ്റാരിറ്റി ബേസ് പെയറിംഗ് റൂളിലൂടെ വന്ന് ചേരും. അപ്പോൾ ഈ കഷ്ണത്തിൻ്റെ ഈ നീണ്ടിരിക്കുന്ന സ്ട്രാൻഡ് സ്റ്റിക്കിയൻ്റ് എന്നറിയപ്പെടാൻ കാരണം അതിൻ്റെ കോംപ്ലിമെൻ്ററി സ്റ്റിക്കിയൻറ്റുമായിട്ട് അതിന് പെയറപ്പ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു സൗകര്യമുണ്ട്. എന്നാൽ BAMH1 സൈറ്റ് ഇതാണ്.
അതിങ്ങനെയാണ് കട്ട് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ കിട്ടുന്ന കഷ്ണങ്ങളുടെ എൻഡ് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കും. നോക്കണം, വാവച്ചുകൊണ്ട് മുറിച്ചാൽ ഒരു കഷ്ണത്തിൻ്റെ സ്റ്റിക്കി എൻഡ് ഇതാണ്, GATC. ഇക്കോർ കൊണ്ട് മുറിച്ചാൽ AATT. അപ്പോൾ ഈ എൻസൈം കൊണ്ട് മുറിച്ച ഒരു കഷ്ണത്തിൻ്റെ എൻഡും ഈ എൻസൈം കൊണ്ട് മുറിച്ച കഷ്ണത്തിൻ്റെ എൻഡും തമ്മിൽ ബേസ് പെയറിംഗ് റൂളില്ല. ഈ കഷ്ണങ്ങൾ ചേർന്ന് വരാൻ പറ്റില്ല. എന്നാൽ സെയിം എൻസൈം കൊണ്ട് മുറിച്ച രണ്ട് കഷ്ണങ്ങൾ ചേർന്ന് വരും. അതുകൊണ്ട് RDNA ടെക്നോളജി നമ്മൾ വെക്ടറിനെയും ഡോണർ ജീനിനെയും സെയിം എൻസൈം കൊണ്ട് മുറിക്കണമെന്ന് പറയുന്നു. എങ്കിൽ മാത്രമേ ഇങ്ങനെ കോംപ്ലിമെൻ്ററി സ്റ്റിക്കി എൻഡുകൾ രൂപപ്പെടുകയുള്ളൂ. രണ്ട് വ്യത്യസ്ത എൻസൈം കൊണ്ട് മുറിച്ച കഷ്ണങ്ങളുടെ എൻഡ് വേറൊരു എൻസൈമിൻ്റെ കഷ്ണത്തിൻ്റെ എൻഡുമായിട്ട് കോംപ്ലിമെൻ്ററി അല്ല, ബേസ് പെയറിങ്ങിലൂടെ ചേരാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ സ്റ്റിക്കി എൻഡുകളെ അങ്ങനെ വിളിക്കാൻ കാരണം സിമിലർ എൻസൈം കൊണ്ട് മുറിച്ച സ്റ്റിക്കി എൻഡുകൾ സിമിലർ ആയിരിക്കും, അവ കോംപ്ലിമെൻ്ററി ആയിട്ട് പെയർ ചെയ്ത് ചേർന്ന് വരും. അതുകൊണ്ട് ലിഗേഷൻ വളരെ ഈസി ആയിരിക്കും. ഇങ്ങനെ ചേർന്ന് വരുമ്പോൾ ഇവിടെ ഫോസ്ഫോഡൈസ്റ്റർ ബോണ്ടിലൂടെ ലിഗേറ്റ് ചെയ്യാൻ എളുപ്പമാണ്. അപ്പോൾ സ്റ്റിക്കി എൻസ് സിമിലർ എൻസാണ്, അവ കോംപ്ലിമെൻ്ററി ആയിട്ട് പെയർ ചെയ്യും. ആൻഡ് ദാറ്റ് ഈസ് വാട്ട് ഈസ് മെൻ ബൈ ദ സ്റ്റിക്കിനെസ്. അങ്ങനെ സ്റ്റിക്കി എൻഡുകൾ ചേർന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സ്ട്രാൻഡുകളുടെ ലിഗേഷൻ വളരെ ഈസി ആയിരിക്കും. സോ സ്റ്റിക്കി എൻസ് ക്യാൻ ഈസിലി പെയർ അപ്പ് ബൈ കോംപ്ലിമെൻറ്റാരിറ്റി ആൻഡ് ദസ് ഫെസിലിറ്റേറ്റ് ഈസി ലിഗേഷൻ. അതാണ് സ്റ്റിക്കി എൻഡ് കൺട്രി. ഈ പറയുന്ന 3 എൻസൈമുകളും സ്റ്റിക്കി എൻഡ് കൺട്രീസ്. And the entrant molecule to Krebs cycle is pyruvic acid, glycolysis product. ഈ പൈറുവിക് ആസിഡ് ഗ്ലൈക്കോളിസിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് സൈറ്റോപ്ലാസിൽ ഉണ്ടായിട്ട് അത് മൈറ്റോകോൺട്രിയൽ മാട്രിക്സിലേക്ക് വരണം. മൈറ്റോകോൺട്രിക്കകത്ത് വെച്ച് ഓക്സിജൻ ഡ്രിവൺ എയറോബിക് പ്രക്രിയയിലേക്ക് പോകും. ഗ്ലൈക്കോളിസ് ഓക്സിജൻ വേണ്ടാത്ത പ്രക്രിയ. അപ്പോൾ എനൈറോബിക് ഗ്ലൈക്കോളിസിൻ്റെയും എയറോബിക് പാർട്ടിൻ്റെയും ബ്രിഡ്ജിങ് ആയിട്ടുള്ള മോളിക്യൂൾ ഏതാണ്? പൈറുവിക് ആസിഡ്. പൈറുവിക് ആസിഡ് എനൈറോബിക് ആയിട്ടുണ്ടായി, ഇനി അത് എയറോബിക്കായിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ പോകും. സോ എനൈറോബിക് എയറോബിക് ഫേസുകളുടെ ബ്രിഡ്ജ് ഇടയ്ക്കുള്ളത് ലിങ്കിങ് മോളിക്യൂൾ പൈറുവിക് ആസിഡ്. എന്നാൽ ക്രബ്സ് സൈക്കിളിലേക്കുള്ള എൻട്രൻ്റ് പൈറുവിക് ആസിഡ് അല്ല. ഇത് ഓക്സിഡേറ്റീവ് ഡീകാർബോക്സിലേഷനിലൂടെ അസറ്റൈൽ CoA അസറ്റൈൽ റാഡിക്കൽ 2 കാർബൺ ഇങ്ങനെ കൺവേർട്ട് ചെയ്യണം. ഇതാണ് ക്രബ്സ് സൈക്കിളിലേക്ക് കയറുന്നത്. സെല്ലിലെ OAയുമായിട്ട് 4 കാർബൺ ആസിഡുമായിട്ട് ഈ 2 കാർബൺ പൈറുവേറ്റിൻ്റെ കൺവേർട്ടഡ് ഫോം ചേർന്നിട്ട് സിട്രിക് ആസിഡ് ഉണ്ടാകും. സിട്രിക് ആസിഡ് 6 കാർബൺ. ഇതാണ് ക്രബ്സ് സൈക്കിൾ അഥവാ സിട്രിക് ആസിഡ് ഓർ TCS സൈക്കിൾ. അപ്പോൾ അതിലേക്ക് എൻട്രി ചെയ്യുന്നത് പൈറുവേറ്റ് അല്ല, അസറ്റൈൽ കോയയാണ്. സോ അസറ്റൈൽ കോയ. Now assertion reason question. A mating of between dark skinned and fair skinned human beings will generate child of intermediate skin color. അത് ശരിയാണ്. അതായത് പോളിജീനിക് ക്യാരക്ടറായ ഹ്യൂമൻ സ്കിൻ കളർ. അതാണ് പോളിജീനിക്. ഒരു ക്യാരക്ടറിനെ ഒരു ജീനിന് പകരം 3 അതിലധികമോ വ്യത്യസ്ത ജീനുകൾ ചേർന്ന് നിർണ്ണയിക്കുമ്പോഴാണ് പോളിജീനിക് ആകുന്നത്, അല്ലേ? അപ്പോൾ നീഗ്രോ ബ്ലാക്കിൻ്റെ ജീനോടൈപ്പ് ABBCC ആണ്. ABC എന്നീ 3 ജീനുകൾ ചേർന്നാണ് ഈ ക്യാരക്ടറിനെ നിർണ്ണയിക്കുന്നത്. ഒരു ജീൻ ഒരു ക്യാരക്ടറെ നിർണ്ണയിച്ചാൽ മെൻ്റലിസത്തിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചതുപോലുള്ള ക്യാരക്ടർ അത് മോണോജീനിക് ക്യാരക്ടറാണ്. എന്നാൽ 3 അതിലധികമോ വ്യത്യസ്ത ജീനുകൾ ഒരു ക്യാരക്ടറെ നിർണ്ണയിക്കുമ്പോൾ മൾട്ടിപ്പിൾ ജീനിക് ക്യാരക്ടർ, പോളിജീനിക് ക്യാരക്ടർ എന്നൊക്കെ അതിനെ പറയും. അപ്പോൾ ABC 3 ജീനുകളാണ് ഹ്യൂമൻ സ്കിൻ കളറിനെ നിർണ്ണയിക്കുന്നത്. ആ 3 ജീനുകളും ഹോമോസൈഗസ് ഡോമിനൻ്റ്. അപ്പോൾ 6 ഡോമിനൻ്റ് അല്ലുള്ള ഒരു വ്യക്തിയിൽ 6 ഡോസ് കറുപ്പ്. ഇവിടെ ഈ കോൺട്രിബ്യൂട്ടിങ് ജീനുകളുടെ
ഡോമിനൻ്റ് അല്ലുകൾ അഥവാ കോൺട്രിബ്യൂട്ടിങ് അലിൽസ് എന്നാണ് പറയുക. കോൺട്രിബ്യൂട്ടിങ് അല്ലുകളെല്ലാം ഈക്വലി ഈ ട്രൈറ്റിന് വേണ്ടിയുള്ള ഡോസേജ് നൽകും. അത് അഡിക്റ്റീവായിട്ട് അത് അതിൻ്റെ ആകെ തുകയായിട്ടാണ് സ്ട്രെങ്ത് ഓഫ് ദ ട്രൈറ്റ് വരിക. അപ്പോൾ ഇവിടെ 6 ഡോമിനൻ്റ് അല്ല, അതുകൊണ്ട് 6 ഡോസ് കറുപ്പുണ്ട്. അതാണ് നീഗ്രോ. മാരീഡ് ടു എ ഫെയർ സ്കിൻ, അവിടെ റിസസീവ് അല്ലുകളേ ഉള്ളൂ, അതുകൊണ്ട് വെളുപ്പായിരിക്കും, ബ്ലാക്ക്നെസ് ഇല്ല. അപ്പോൾ ഇൻഹെറിറ്റൻസ് ഒക്കെ മെൻ്റലിസം അനുസരിച്ച് ഒരു പേരിലെ ഒരംഗം ഒരു ഗ്യാമേറ്റിൽ, അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ഗ്യാമേറ്റ് ഉണ്ടാവും. ഇത് അപ്പോൾ F1 പ്രോജനി, നീഗ്രോ ബ്ലാക്കിൻ്റെയും ഫെയർ സ്കിന്നിൻ്റെയും F1 പ്രോജനി ജീനോടൈപ്പ് ഇങ്ങനെ വരും. 3 പേർ ഹെട്രോസൈഗസ് ജീനോടൈപ്പ്, പക്ഷേ അവിടെ 3 ഡോമിനൻ്റ് അലിൽ വരുന്നു. അപ്പോൾ 3 ഡോസ് കറുപ്പ്. ഇത് 6 ഡോസ് കറുപ്പ് നീഗ്രോ ബ്ലാക്ക്, അതിൻ്റെ പകുതി കറുപ്പ് മീഡിയം ഓർ ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് സ്കിൻ കളർ, മുളാട്ടോ എന്നൊക്കെ പറയും. ഇനി ഇത്തരം 2 വ്യക്തികളുടെ മാരേജ് നടന്നാൽ, അതായത് ഇത് ട്രൈ ഹൈബ്രിഡ് ആണല്ലോ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ, 3 പേർ ഹെട്രോസൈഗസ് ജീനോടൈപ്പ്, 2 പേർ ഹെട്രോസൈഗസ് ആയാൽ ഡൈ ഹൈബ്രിഡ്, അപ്പോൾ ഇത് ട്രൈ ഹൈബ്രിഡാണ്. പക്ഷേ 3 ക്യാരക്ടറില്ല, ഒരു ക്യാരക്ടറിനെ 3 ജീനുകൾ നിർണ്ണയിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ജനറ്റിക് നിയമം അനുസരിച്ച് ഇതിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്ന ഗ്യാമേറ്റ് എത്ര തരം ഉണ്ടാകും? 8 ടൈപ്സ് ഗ്യാമേറ്റ്സ് ഉണ്ടാകും. 8 ടൈപ്സ് ഓഫ് ഗ്യാമേറ്റ്സ് ബൈ ഇൻഡിപെൻഡന്റ് അസോർട്ട്മെന്റ്. അപ്പോൾ 8 64. അപ്പോൾ മുളാട്ടോ മാരേജിൽ അടുത്ത തലമുറയിൽ സഫിഷ്യൻറ്റ് പ്രോജനികളെ നമ്മൾ സാമ്പിൾ എടുത്ത് നോക്കിയാൽ 64 റേഷ്യോയിൽ വിവിധ സ്കിൻ കളർ ഉള്ള ട്രൈറ്റുകൾ ആ തലമുറയിൽ കണ്ടെത്തും. അപ്പോൾ അത് സ്റ്റഡി ചെയ്തപ്പോൾ കണ്ടിട്ടുള്ളത് F2 തലമുറയിലെ റേഷ്യോ 1:6:20:15:6:1. ഇതിൻ്റെ ബേസ് നമ്പർ 64. 64-ൽ 1 അനുപാതത്തിൽ നീഗ്രോ ബ്ലാക്ക് കാണും, 64-ൽ 1 അനുപാതത്തിൽ ഫെയർ വൈറ്റ് കാണും, 64-ൽ 20 അനുപാതത്തിൽ ഈ ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് ടൈപ്പ്, 64-ൽ 15 ഇൻ്റർമീഡിയറ്റിനേക്കാൾ 1 ഡോസൂടെ കറുപ്പ് കൂടുതൽ, 64-ൽ 6 1 ഡോസൂടെ കറുപ്പ് കൂടുതൽ, അങ്ങനെ വരും ഇവിടെ കറുപ്പ് കൂടും. അപ്പോൾ കറുപ്പിൻ്റെ ഡിഫറെൻ്റ് ഗ്രേഡ്സ് ഓഫ് ട്രൈറ്റ്സ്, അതായത് കണ്ടിന്യൂസ്ലി വേരിയിങ് ട്രൈറ്റ്സ് വരും. അതാണ് ഈ പോളിജീനിക് ഇൻഹെറിറ്റൻസിൻ്റെ മറ്റൊരു പ്രത്യേകത. പോളിജീനിക് ഇൻഹെറിറ്റൻസിന് കുറേ വിശേഷങ്ങളുണ്ട്. അത് പിന്നെ ട്രൈറ്റിൻ്റെ ഇൻറ്റൻസിറ്റി, ജീനോടൈപ്പിൽ എത്ര ഡോമിനൻ്റ് അലിൽ ഉണ്ട് എന്നതിൻ്റെ ആകെത്തുകയായിരിക്കും. എൻവയോൺമെൻറ്റ് കൊണ്ട് വലിയ സ്വാധീനമുണ്ട് ട്രൈറ്റ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ. ഒരേ സിമിലർ നമ്പർ ഡോമിനൻ്റ് അല്ലുണ്ടെങ്കിലും ഇപ്പം നീഗ്രോ ബ്ലാക്കിന് 6 ഡോമിനൻ്റ് അല്ലിൽ, അത്തരം 2 മനുഷ്യർ വ്യത്യസ്ത എൻവയോൺമെൻറ്റിൽ വളർന്നാൽ ബ്ലാക്ക്നെസ്സിൻ്റെ സ്ട്രെങ്ത് ഏറിയും കുറഞ്ഞുമൊക്കെ വരാം. സൺലൈറ്റ് കൂടുതൽ കിട്ടിയാൽ കൂടുതൽ ബ്ലാക്ക്നെസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ എൻവയോൺമെൻറ്റ് കൊണ്ട് സ്വാധീനിക്കുന്ന ട്രൈറ്റ് എക്സ്പ്രഷനും ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. സോ എ മേറ്റിംഗ് ബിറ്റ്വീൻ, അതിൽ എന്തായിരിക്കും, പ്രോജനി വിൽ ബി ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് സ്കിൻ കളർ. അടുത്ത സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് നോക്കൂ. ഇൻ പോളിജീനിക് ഇൻഹെറിറ്റൻസ് ദ ഫിനോടൈപ്പ് റിഫ്ലക്ട്സ് ദ അഡിക്റ്റീവ് ആഡ്-അപ്പോൺ ഇഫക്റ്റ് ഓഫ് കോൺട്രിബ്യൂട്ടിങ് അലിൽസ്. അത് കറക്റ്റായ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റാണ്. കാരണം 6 ഡോമിനൻ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ 6 ഡോസ് കറുപ്പ്, 3 ഡോമിനൻ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ 3 ഡോസ് കറുപ്പ്, 5 ഡോമിനൻ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ 5 ഡോസ് കറുപ്പ്. അത് ഈ ഇൻഹെറിറ്റൻസിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകതയാണ്. അപ്പോൾ സെക്കൻഡ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ശരിയെന്ന് മാത്രമല്ല, ആ സെക്കൻഡ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിൽ പറഞ്ഞേക്കുന്ന കാര്യം കൊണ്ടാണ് ഈ F1 ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് ആയിട്ട് വന്നേക്കുന്നത്. കാരണം അതിൽ 3 ഡോമിനൻ്റ് അല്ലേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ 6 ഡോമിനൻ്റ് അല്ലുണ്ടെങ്കിലുള്ള കറുപ്പിൻ്റെ പകുതി കറുപ്പ് ഇവിടെ വരും. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റും ശരിയാണ്, സെക്കൻഡ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റും ശരിയാണെന്ന് മാത്രമല്ല, സെക്കൻഡ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിൽ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിൽ പറഞ്ഞ ഇൻഹെറിറ്റൻസിൻ്റെ സാധൂകരണമായ ഫിനോമിനനാണ്. സോ A and R are correct and R is a correct explanation of A. First option answer choose. In the C4 plants, photosynthetically they are more efficient because the karanam
അതായത് C4 പ്ലാന്റ്സിന് ക്രാൻസ് അനാറ്റമി ഉണ്ട്. അതായത് അവരുടെ വെയിൻ അഥവാ ഇലയിലെ ബണ്ടിലിന് ചുറ്റും മൾട്ടി ലെയേർഡ് ബണ്ടിൽ ഷീത്തുണ്ട്. ആ ബണ്ടിൽ ഷീത്ത് സെല്ലുകൾക്കകത്ത് ക്ലോറോപ്ലാസ്റ്റ് ഉണ്ട്. ക്രാൻസ് അനാറ്റമിയുടെ വിശേഷം വളരെ പർട്ടിക്കുലറായിട്ട് നമ്മൾ ഓർക്കണം. അതായത് മീസോഫിൽ ടിഷ്യൂ അവർക്കുണ്ട്, അതിൽ ക്ലോറോപ്ലാസ്റ്റ് ഉണ്ട്. C3 പ്ലാന്റിൽ മീസോഫിൽ ടിഷ്യൂവേ ഉള്ളൂ, അതിലെ ക്ലോറോപ്ലാസ്റ്റേ ഉള്ളൂ, ബണ്ടിൽ ഷീത്തിൽ ക്ലോറോപ്ലാസ്റ്റ് ഇല്ല. എന്നാൽ ഇവിടെ വെയിൻ അഥവാ ബണ്ടിലിന് ചുറ്റുമുള്ള സെല്ലുകളിൽ കൂടെ ക്ലോറോപ്ലാസ്റ്റ് ഉണ്ട്. അതായത് മീസോഫിൽ ക്ലോറോപ്ലാസ്റ്റും ബണ്ടിൽ ഷീത്ത് ക്ലോറോപ്ലാസ്റ്റും രണ്ട് തരം ക്ലോറോപ്ലാസ്റ്റ് ഉണ്ട്. അതോടൊപ്പം തന്നെ ഈ ബണ്ടിൽ ഷീത്ത് സെല്ലുകൾക്ക് ഗ്യാസ് ഇംപർവിയസ് ആയിട്ടുള്ള വോളാണ്. ഒരു ഗ്യാസും അതിലേക്ക് കയറി വരത്തില്ല, ഇറങ്ങി പോവില്ല. അതിലെ ക്ലോറോപ്ലാസ്റ്റിനകത്താണ്, ആ അടച്ച മുറി പോലുള്ള ബണ്ടിൽ ഷീത്തിനകത്താണ് ഉള്ള ക്ലോറോപ്ലാസ്റ്റിലാണ് റുബിസ്കോ എന്ന എൻസൈം ഉള്ളത്. അതുകൊണ്ടുള്ള വിശേഷം എന്താ? അന്തരീക്ഷ എയർ അവിടെ വരത്തില്ല, അപ്പോൾ ഓക്സിജൻ വരുന്ന പ്രശ്നമില്ല. 4 കാർബൺ ആസിഡിൻ്റെ ഡീകാർബോക്സിലേഷനിലൂടെ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷനിലൂടെ രൂപപ്പെടുന്ന കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് മാത്രമേ ബണ്ടിൽ ഷീത്തിലെത്തുകയുള്ളൂ. അപ്പോൾ റുബിസ്കോ എന്ന എൻസൈം ഇരിക്കുന്നിടത്ത് എയർ എത്തുന്നില്ല, അവിടെ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ഡീകാർബോക്സിലേഷൻ റിയാക്ഷനിലൂടെ വന്നെത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കും. സോ റുബിസ്കോയുടെ അടുത്ത്, റുബിസ്കോ ഈസ് റിമെമ്പർ RUBP കാർബോക്സിലേസ് ഓക്സിജനേസ്. RUBPയുടെ കൂടെ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡും ചേർക്കാം, വേണമെങ്കിൽ ഓക്സിജനെയും ചേർക്കാം. അതായത് ഓക്സിജൻ വിസിനിറ്റിയിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഓക്സിജനെ ചേർക്കും, ഓക്സിജൻ ഇല്ലെങ്കിൽ ഓക്സിജനെ ചേർക്കാൻ നോക്കില്ല, കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് മാത്രം ചേർക്കും. അതാണ് ആ അനാറ്റമിയുടെ ഗുണം. അപ്പോൾ അവിടെ ഓക്സിജൻ എത്താത്തതുകൊണ്ട് റുബിസ്കോയ്ക്ക് ഫെയ്ത്ത്ഫുള്ളായിട്ട് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡിനെ തന്നെ ചേർക്കേണ്ടി വരും. അതാണ് C4 പ്ലാന്റുകൾക്ക് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് കോൺസെൻട്രേറ്റിംഗ് മെക്കാനിസം ഉണ്ട് ഇൻ ദ വിസിനിറ്റി ഓഫ് റുബിസ്കോ എൻസൈം. അതാണ് ക്രാൻസ് അനാറ്റമിയുടെ വിശേഷം. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഏതാണ് ആൻസർ? They have a CO2 concentration mechanism near to Rubisco. അതാണ് അവരുടെ പ്ലസ് പോയിന്റ്. മറ്റു ഓപ്ഷൻസ് നോക്കൂ. കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് എഫ്ലക്സ് ഈസ് നോട്ട് പ്രിവെൻറ്റഡ്. കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് എഫ്ലക്സ് പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങിപ്പോകുന്നത് തടയുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ടല്ലേ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതിനകത്ത് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ്. ദേ ലിവ് ഇൻ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് റിച്ച് എൻവയോൺമെൻറ്റ്. അല്ല, കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് കൂടുതലുള്ളത് ജീവിക്കുന്നുണ്ടല്ല, അന്തരീക്ഷത്തിൽ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് കുറവാണെങ്കിലും C4 ആസിഡായിട്ട് ആദ്യം ഫിക്സ് ചെയ്ത് PEP കേസിൻ്റെ സഹായത്താൽ മീസോഫിൽ സെല്ലിൽ C4 ആസിഡ് ഉണ്ടാക്കി, അത് ബണ്ടിൽ ഷീത്ത് സെല്ലിൽ വന്ന് ഡീകാർബോക്സിലേഷനുള്ള കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ഉണ്ടാക്കി റുബിസ്കോയുടെ അടുത്ത് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് വർദ്ധിപ്പിക്കാനുള്ള മെക്കാനിസമാണ് അവർക്കുള്ളത്. അപ്പോൾ ഓഫ് കോഴ്സ് ദ ഫോർത്ത് ഈസ് ദ റിയൽ മെക്കാനിസം ബൈ വിച്ച് C4 പ്ലാന്റ്സ് ആർ ഫോട്ടോസിന്തറ്റിക്കലി മോർ എഫിഷ്യൻറ്റ്. ആൻഡ് മാച്ചിങ് ഇത് സെക്കൻഡറി മെറ്റബോളൈറ്റുകളായ മോർഫിൻ, അത് ആൽക്കലോയിഡ് കാറ്റഗറിയാണ്. ലെസിത്തിൻ ഈസ് നൈട്രോജനസ് ഫോസ്ഫോലിപ്പിഡ്, അതാണ് പ്രധാനമായിട്ടും സെൽ മെംബ്രെയിൻ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്ന ഫോസ്ഫോലിപ്പിഡ്. സൈറ്റോസൈൻ എന്ന ബേസ് റൈബോസ് ഷുഗറുമായിട്ട് ചേർന്ന ന്യൂക്ലിയോസൈഡാണ് സൈറ്റിഡിൻ. ആൻഡ് ഹെക്സോക്കിനേസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹെക്സോസിനോടുകൂടി ATPയിലെ ഫോസ്ഫറസ് ചേർക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന എൻസൈം. അപ്പോൾ ട്രാൻസ്ഫറൈസ് ക്ലാസ്സിൽപ്പെട്ട എൻസൈമാണ് ഹെക്സോക്കിനേസ്. ഹൈഡ്രജൻ അല്ലാതെ വേറെ ഏതെങ്കിലും ഗ്രൂപ്പുകളെ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്ന എൻസൈമിനെ ട്രാൻസ്ഫറൈസ് ക്ലാസ്സിലാണ് ഉൾപ്പെടുത്തേണ്ടത്. ഹെക്സോക്കിനേസ് ഫോസ്ഫറസ് ഗ്രൂപ്പിനെയാണ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നത്, അതുകൊണ്ട് ട്രാൻസ്ഫറൈസ്. ഹൈഡ്രജനെ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്ന എൻസൈമുകളെ ഡിഹൈഡ്രോജനേസ് ക്ലാസ്സിലാണ് ഉൾപ്പെടുത്തുക. ഹൈഡ്രജൻ അല്ലാതെ വേറെ ഏത് ഫങ്ഷണൽ ഗ്രൂപ്പ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്ന എൻസൈമുകളെയും ട്രാൻസ്ഫറൈസ് ക്ലാസ്സിൽ ഉൾപ്പെടുത്തും. ഹെക്സോക്കിനേസ് ഈസ് കൺസേൺ വിത്ത് ട്രാൻസ്ഫർ ഓഫ് ഫോസ്ഫേറ്റ് ഗ്രൂപ്പ് ടു ഹെക്സോസ് ഷുഗർ. അപ്പോൾ അതൊരു ട്രാൻസ്ഫറൈസ് ആണ്. സോ ദ കറക്റ്റ് ഓപ്ഷൻ ഈസ് ഫസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ. ആൻഡ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ്. The main challenge in the production of human insulin by rDNA technology was getting insulin assembled into mature form. അതായത് നമ്മുടെ പാൻക്രിയാറ്റിക് ഐലറ്റ്സിൽ നമ്മുടെ ഇൻസുലിൻ ജീൻ പോളിപെപ്റ്റിഡ് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ വളരെ നീളമുള്ള ഒരു പോളിപെപ്റ്റിഡ് ചെയിനായിട്ടാണ് അത് ഉണ്ടാവുക. അതിനെ പ്രോ ഇൻസുലിൻ എന്നാണ് പറയുക. ആ പ്രോ ഇൻസുലിൻ എന്ന ലോങ് ചെയിനിൻ്റെ ആദ്യത്തെ 21 അമിനോ ആസിഡ് ഭാഗങ്ങൾ വേണം. അത് എ ചെയിൻ എന്ന് പിന്നീട് അറിയപ്പെടും. ലാസ്റ്റ് 30 അമിനോ ആസിഡുകൾ വേണം, അത് ബി ചെയിൻ.
നടുക്കുള്ള ഭാഗം ആവശ്യമില്ല, അത് ഡ്രോപ്ഡ്. അതുതന്നെയാണ് സി ചെയിൻ റിമൂവ്ഡ്. എന്നിട്ട് ആദ്യ ഭാഗമായ എ ചെയിനും ലാസ്റ്റ് ഭാഗമായ ബി ചെയിനും 2 ഡൈസൾഫൈഡ് ബ്രിഡ്ജ് കൊണ്ട് കണക്റ്റഡ് ആക്കി മെച്യൂർ ഇൻസുലിൻ ഉണ്ടാകും. സോ പ്രോ ഇൻസുലിൻ ഇങ്ങനെയാണ് ആദ്യം ഉണ്ടാവുക. അതിൽ ആദ്യ ഭാഗവും ലാസ്റ്റ് ഭാഗവും മെച്യൂർ ഇൻസുലിൻ വേണം. ആൻഡ് ദ മിഡിൽ പാർട്ട് ഈസ് കട്ട് ആൻഡ് റിമൂവ്ഡ്. അത് സി പെപ്റ്റൈഡ്, അത് വേണ്ട. മെച്യൂർ ഇൻസുലിനിൽ ആദ്യ ഭാഗം അതിന് എ പെപ്റ്റൈഡ് എന്നും ലാസ്റ്റ് ഭാഗം ബി പെപ്റ്റൈഡ്. ഈ എ പെപ്റ്റൈഡ് ഭാഗത്ത് 21 അമിനോ ആസിഡുകളുണ്ട്, ബി പെപ്റ്റൈഡ് ഭാഗത്ത് 30 അമിനോ ആസിഡുകളുണ്ട്. അപ്പോൾ മെച്യൂർ ഇൻസുലിൻ ഈ 2 ചെയിൻ ചേർന്നതാണ്, അതാണ് മെച്യൂർ ഇൻസുലിൻ. ടോട്ടൽ 51 അമിനോ ആസിഡുകൾ. ഈ 2 ചെയിനുകളെ 2 ഡൈസൾഫൈഡ് ബ്രിഡ്ജ് കൊണ്ടാണ് കണക്ട് ചെയ്യുന്നത്. സോ the main challenge in production of human insulin by rDNA technology was getting insulin assembled into mature form. അത് ശരിയായ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റാണ്. കാരണം ഒറിജിനലി ഇൻ 1983 ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ എന്ത് ചെയ്തു, ഹ്യൂമൻ ഇൻസുലിൻ ജീൻ എസ്ചെരീഷ്യ കോളി ബാക്ടീരിയയിൽ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തു. അപ്പോൾ പ്രോ ഇൻസുലിൻ വാസ് സിന്തസൈസ്ഡ്. പക്ഷേ ബാക്ടീരിയയിൽ ഈ പ്രോ ഇൻസുലിൻ മെച്യൂർ ഇൻസുലിനായിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നത് നമ്മളുടെ സെല്ലുകളിലെ ഗോൾജി കോംപ്ലക്സിൽ വെച്ചാണ്, പ്രോട്ടീൻ മെച്ചുറേഷൻ ഓർഗനൽ. പക്ഷേ പ്രോകാരിയോട്ടിക് സെല്ലിൽ അത്തരം ഓർഗനലോ എൻസൈം സിസ്റ്റമോ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഈ മിഡിൽ പാർട്ട് റിമൂവ് ചെയ്ത് ഇത് മെച്ചുറാക്കാൻ പ്രോകാരിയോട്ടിൽ സാധ്യമല്ല. അപ്പോൾ അത് ഇൻവിട്രോയിൽ വെച്ച് ഇതിന് ട്രൈ ചെയ്തു, പക്ഷേ അത് മിസറബിളി ഫെയിൽസ്. അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ചലഞ്ച് അതായിരുന്നു, ഇതിനെ മെച്ചുറാക്കാനായിട്ട് കഴിയുന്നില്ല. അത് ശരിയായ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്. സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് 2, ഇൻ ഹ്യൂമൻ ഇൻസുലിൻ in humans, insulin is synthesized as pro-hormone having an extra stretch called C-peptide which is removed during maturation of human insulin. അത് ശരിയാണ്. ആക്ച്വലി ആ രണ്ടാമത് പറഞ്ഞേക്കുന്ന പ്രശ്നം ഈ പ്രോ ഇൻസുലിൻ മെച്ചുർ ആകേണ്ടതുണ്ട് എന്നത് ആയിരുന്നു rDNA ടെക്നോളജിയിലൂടെ ബാക്ടീരിയയിൽ ഇതുണ്ടാക്കാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ ഫേസ് ചെയ്ത പ്രോബ്ലം. അപ്പോൾ 2 സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റുകളും ശരിയാണ്. So both statements are correct. And lastly, again statements to create RNAi tobacco resistant to nematode infestation. Nematode specific RNAi gene is introduced into host plant such that it produced both sense and antisense RNA in host cell producing dsRNA. Second statement, only specific dsRNA can initiate RNA interference against specific mRNA. 2 സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റുകളും ശരിയാണ്. അത് ഇങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കണം. ഇതൊരു ആക്ച്വൽ ഫാക്റ്റാണ്. ഒരു mRNA സൈലൻ്റ് ആക്കണമെങ്കിൽ ആ mRNAക്ക് കോംപ്ലിമെൻ്ററി ബട്ട് ഡബിൾ സ്ട്രാൻഡ് RNA ആ സെല്ലിൽ എത്തേണ്ടതുണ്ട്. അത് മസ്റ്റായിട്ടും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം. ഒരു mRNAയുടെ കോംപ്ലിമെൻ്ററി ബട്ട് ഡബിൾ സ്ട്രാൻഡ് RNA ഉണ്ടെങ്കിൽ mRNA സൈലൻ്റ് ആക്കാൻ പറ്റും. ഇപ്പോൾ ഒരു mRNA ഇങ്ങനെ ഒരു ഗിവൺ സീക്വൻസ് ഒരു mRNA ആണെന്നിരിക്കട്ടെ. ഇതിൻ്റെ കോംപ്ലിമെൻ്ററി ആയിട്ട് സീക്വൻസ് ഉള്ള ഒരു RNA ഇവിടെ വന്നാൽ ഇതുമായിട്ട് പെയർ ചെയ്താൽ പിന്നെ ഈ mRNA ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ആക്കാൻ നോക്കില്ല. പക്ഷേ mRNAയുടെ കോംപ്ലിമെൻ്ററി ആയിട്ടുള്ള ഒറ്റ സ്ട്രാൻഡ് RNA വന്നാൽ ഇത് വർക്കൗട്ട് ചെയ്യില്ല. അപ്പോൾ ആക്ച്വലി സെല്ലിലേക്ക് mRNAയുടെ കോംപ്ലിമെൻ്ററി ബട്ട് ഡബിൾ സ്ട്രാൻഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു RNA എത്തേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. ഇതാണ് dsRNA. mRNAക്ക് കോംപ്ലിമെൻ്ററി ബട്ട് ഡബിൾ സ്ട്രാൻഡ് RNAക്ക് മാത്രമേ എഫക്റ്റീവായിട്ട് mRNAയുടെ അടുത്ത് ലോഞ്ച് ചെയ്ത് വരാനും അതിനുശേഷം ഇതിൻ്റെ ഒരു സ്ട്രാൻഡ് mRNA ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ പെയർ ചെയ്യും, മറ്റേ സ്ട്രാൻഡ് ഡീജനറേറ്റ് ചെയ്ത് പോവുകയും ചെയ്യും. ഇങ്ങനെ mRNAയുടെ സൈലൻസിങ് പ്രാവർത്തികമാവുകയുള്ളൂ സെല്ലുകളിൽ. അതാണ് അതിൻ്റെ തിയറി. ആൻഡ് mRNA ക്യാൻ ബി പ്രിവെൻറ്റഡ് ഫ്രം ട്രാൻസ്ലേഷൻ ഓർ സൈലൻസ്ഡ് only if its complementary but dsRNA is brought near to it. അപ്പോൾ സെക്കൻഡ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് അതിൻ്റെ ഫാക്റ്റാണ്. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക്
ഒരു നിമറ്റോഡ് കയറുമ്പോൾ ആ നിമറ്റോഡ് ചത്തുപോകണം ടൊബാക്കോ പ്ലാന്റിൻ്റെ വേരിലേക്ക്. അപ്പോൾ നിമറ്റോഡ് ചത്തുപോകണമെങ്കിൽ നിമറ്റോഡിൻ്റെ mRNA സൈലൻ്റ് ആകണം. അപ്പോൾ നിമറ്റോഡിൻ്റെ mRNAയ്ക്ക് കോംപ്ലിമെൻ്ററി DSRNA സൃഷ്ടിക്കപ്പെടണം. അതെവിടെ? ഹോസ്റ്റ് പ്ലാന്റിൽ സൃഷ്ടിക്കപ്പെടണം. ആ DSRNAയ്ക്ക് കുറേ ഗുണങ്ങളുണ്ട്. DSRNA ഹൈലി സ്റ്റേബിളാണ്, അതിന് സെല്ലിൽ നിന്ന് സെല്ലിലേക്ക് മൈഗ്രേറ്റ് ചെയ്തു പോകാം എന്നുള്ള ഗുണങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ട്. അപ്പോൾ mRNA ഓഫ് നിമറ്റോഡ് നശിക്കണമെങ്കിൽ ആ നിമറ്റോഡ് കയറി വരുമ്പോൾ പ്ലാന്റിൻ്റെ റൂട്ടിൽ കയറുമ്പോൾ നശിച്ചാൽ മതി. അതാണ് നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം. അപ്പോൾ നിമറ്റോഡ് പ്ലാന്റിൻ്റെ റൂട്ടിൽ കയറി വരുമ്പോൾ നശിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ mRNA നശിപ്പിക്കാനുള്ള അതിന് കോംപ്ലിമെൻ്ററി ആയിട്ടുള്ള ഏതെങ്കിലും DSRNA വരാം. അതിൻ്റെ കോംപ്ലിമെൻ്ററി DSRNA അവിടെ ലഭ്യമാകണം. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്ലാന്റിൻ്റെ സെല്ലുകളിൽ ഈ DSRNA നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി വയ്ക്കണം. അപ്പോൾ അവിടേക്ക് വരുന്ന വിരയിലേക്ക് DSRNA എത്തിച്ചേർന്ന് അതിനെ നശിപ്പിച്ചുകൊള്ളും. അതാണ് അതിൻ്റെ ലോജിക്ക്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത്, NCERT വായിക്കുമ്പോൾ കറക്റ്റായിട്ട് കാണാം, RNA ടൊബാക്കോ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് നിമറ്റോഡ് സ്പെസിഫിക് RNA ജീൻ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അതെന്താണ്, ഈ DSRNA കോപ്പി ചെയ്യാനുള്ള ഒരു DNA ഉണ്ടാക്കണം, ജീൻ ഉണ്ടാക്കണം. ആ ജീനിൻ്റെ 2 സ്ട്രാൻഡുകളും ട്രാൻസ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം. ടെംപ്ലേറ്റ് സ്ട്രാൻഡും കോഡിംഗ് സ്ട്രാൻഡും. ടെംപ്ലേറ്റ് സ്ട്രാൻഡിനെ ആൻറ്റിസെൻസ് സ്ട്രാൻഡ് എന്നും കോഡിംഗ് സ്ട്രാൻഡിനെ സെൻസ് സ്ട്രാൻഡ് എന്നും മോഡേൺ ടൈംസിൽ പറയും. അപ്പോൾ നിമറ്റോഡ് സ്പെസിഫിക് RNA ജീൻ അഥവാ DNA നിർമ്മിച്ചിട്ട് അത് ഹോസ്റ്റ് പ്ലാന്റിൽ, ടൊബാക്കോ പ്ലാന്റിൽ സ്യൂട്ടബിൾ വെക്ടർ വഴി എത്തിക്കണം. സച്ച് ദാറ്റ് DNA or RNA ജീൻ ട്രാൻസ്ക്രൈബ് ബോത്ത് ആൻറ്റിസെൻസ് ആൻഡ് സെൻസ് RNA. അപ്പോൾ 2 RNA സ്ട്രാൻഡ് വരും. അവ പരസ്പരം കോംപ്ലിമെൻ്ററിയാണ്. അത് ചേർന്ന് DSRNA വരും. ആ DSRNA അവിടെ തയ്യാറാണ്. ആ DSRNA പ്ലാന്റിൻ്റെ ഒരു mRNAയ്ക്കും എതിരല്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ പ്ലാന്റിന് നോ പ്രോബ്ലം. എന്നാൽ വിര എപ്പോഴെങ്കിലും കയറി വരുമ്പോൾ ഈ DSRNAകൾ വിരയിലെത്തി അതിൻ്റെ mRNA സൈലൻ്റ് ആക്കും. Therefore, statement first again read, to create RNA tobacco resistant to nematode infestation, എന്ത് ചെയ്യണം? Nematode specific RNA gene is introduced into host plant such that it produced both sense and antisense RNA in host cell producing DSRNA. ആ DSRNAയ്ക്ക് whenever nematode infect ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ അതിൻ്റെ mRNAയെ സൈലൻ്റ് ആക്കാൻ കഴിയും. സെക്കൻഡ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്, only specific DSRNA can initiate RNA interference against specific mRNA. 2 സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റും ശരി തന്നെയാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് പോർഷൻ ഫസ്റ്റ് ഇയർ ആൻഡ് സെക്കൻഡ് ഇയർ NCERT തറവായിട്ട് നമ്മൾ പഠിച്ചിരിക്കണം. അങ്ങനെ പഠിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യനും കറക്റ്റായിട്ട് ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇപ്പോൾ ഈ റിഹേഴ്സൽ പരീക്ഷയിൽ നിങ്ങൾക്കത് ബോധ്യപ്പെട്ട് കാണും. അപ്പോൾ ഇനിയുള്ള ലിമിറ്റഡ് ടൈം ഓൾറെഡി നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിനെ ഒന്ന് ബ്രഷപ്പ് ചെയ്തൊന്ന് ഷാർപ്പ് ചെയ്യാൻ മാത്രം ശ്രമിച്ചാൽ മതി. ഈ ക്വസ്റ്റ്യനുകളുടെ ആംഗിളിൽ തന്നെ ആ ചാപ്റ്റേഴ്സ് ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് ഓവറോളായിട്ടൊന്ന് നോക്കിയാൽ മാത്രം മതി. നിങ്ങൾക്കെല്ലാം നന്നായിട്ട് എഴുതാൻ പറ്റും. എല്ലാവരും നന്നായിട്ട് വളരെ പോസിറ്റീവായിട്ട് വളരെ ഹാപ്പി ആയിട്ട് ഇരിക്കുക. പരീക്ഷയെ വളരെ പോസിറ്റീവായിട്ട് സമീപിക്കണം. ഡോണ്ട് ബി ടെൻസ്ഡ്. ഒരു ടെൻഷൻ്റെ ആവശ്യമില്ല. നമുക്കെല്ലാ ആൻസറും പരീക്ഷാ സമയത്ത് നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലേക്ക് വരിക തന്നെ ചെയ്യും. നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാ ആശംസകളും. നല്ല മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാൻ ഓൾ ദ ബെസ്റ്റ്. ഗുഡ് ഡേ ടു ഓൾ ഓഫ് യു. ഇന്ന് നമ്മൾ നീറ്റ് റിഹേഴ്സൽ എക്സാമിൻ്റെ കെമിസ്ട്രി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഡിസ്കഷനാണ്. ഓക്കെ, ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 1 സെക്ഷൻ എയിൽ 10 moles ഈച്ച് ഓഫ് റിയാക്റ്റൻസ് ടേക്കൺ ഇൻ ദ റിയാക്ഷൻ. നമുക്ക് 2 റിയാക്ഷൻ തന്നിട്ടുണ്ട്. 2SO2 plus O2 gives 2SO3 and N2 plus 3H2 gives 2NH3. ദ ലിമിറ്റിംഗ് റിയാക്റ്റൻറ്റ് ഏതാണ്? ഓരോന്നും നമ്മൾ 10 മോൾ വെച്ചാണ് എടുക്കുന്നത് ഓരോ റിയാക്റ്റൻറ്റ്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഈക്വൽ നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് ആണെങ്കിൽ ലിമിറ്റിംഗ് റിയാക്റ്റൻറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വളരെ ഈസിയാണ്. നമ്മൾ ഈ സ്റ്റോഷിയോമെട്രിക് കോഎഫിഷ്യൻ്റ് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ മതി. 10/2
5. ഇതിൽ സ്റ്റോഷിയോമെട്രിക് കോഎഫിഷ്യൻ 1 ഉള്ളൂ 10. അപ്പോൾ ഇതിൽ ഏതാണ് ലീസ്റ്റ് നമ്പർ? ലീസ്റ്റ് നമ്പർ 5 ആണ്. ദാറ്റ് ഈസ് ലിമിറ്റിംഗ് റിയാക്റ്റൻറ്റ്. അടുത്തതിലാണെങ്കിൽ ഇവിടെ 10 മോളാണ്, അതിൻ്റെ സ്റ്റോഷിയോമെട്രിക് കോഎഫിഷ്യൻ 1 ആണ്. അപ്പോൾ 10. ഇതിൽ സ്റ്റോഷിയോമെട്രിക് കോഎഫിഷ്യൻ 3, അപ്പോൾ 3 പോയിൻറ്റ് സംതിങ് ആയിരിക്കും വരിക. അപ്പോൾ അവിടെ ലീസ്റ്റ് നമ്പർ ആരാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കിട്ടുമ്പോൾ ലീസ്റ്റ് നമ്പർ ഇതാണ്. സോ ഹൈഡ്രജൻ ഈസ് ദ ലിമിറ്റിംഗ് റിയാക്റ്റൻറ്റ്. സോ ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഈസ് സൾഫർ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ആൻഡ് ഹൈഡ്രജൻ. ദാറ്റ് ഈസ് സെക്കൻഡ് ഓപ്ഷൻ. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നമ്പർ ഓഫ് മോൾസോ മോളിക്യൂൾസോ അല്ലെങ്കിൽ ഗേഷ്യസ് റിയാക്ഷൻ ആണെങ്കിൽ വോളിയം അല്ലെങ്കിൽ വോളിയം അറ്റ് STP അങ്ങനെ തരുവാണെങ്കിൽ സ്റ്റോഷിയോമെട്രിക് കോഎഫിഷ്യൻ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടുന്ന ലീസ്റ്റ് നമ്പർ ആയിരിക്കും ലിമിറ്റിംഗ് റിയാക്റ്റൻറ്റ്. മാസ് തരുമ്പോൾ അങ്ങനെ പറ്റത്തില്ല. മാസിനെ നമ്മൾ എന്തോ ചെയ്യണം? നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് ആക്കിയിട്ട് വേണം ചെയ്യേണ്ടത്. ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 2. വിച്ച് വൺ ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് കോമ്പൗണ്ട് on treatment with barium hydroxide and further heating yield 4-methyl pent 3-in-2-1. ബേരിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡുമായിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്ത് ഫർദറായിട്ട് ഹീറ്റ് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് അൾഡോൾ കണ്ടൻസേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ റിയാക്ഷനാണ്. ഈ അൾഡോൾ കണ്ടൻസേഷൻ ആൻസർ ചെയ്യുന്നത് ആൽഡിഹൈഡ്സും കീറ്റോൺസും വിത്ത് ആൽഫ ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റമാണ് ആൻസർ ചെയ്യുക. നമുക്ക് ഫൈനൽ പ്രോഡക്റ്റ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് നോക്കിയേ. എന്താണ് ഫൈനൽ പ്രോഡക്റ്റ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ 4-methyl pent 3-in-2-1 അങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. അത് ഒരു ആൽഫ ബീറ്റ അൺസാച്ചുറേറ്റഡ് കീറ്റോൺ ആണ്. അങ്ങനെ ആൽഫ ബീറ്റ അൺസാച്ചുറേറ്റഡ് കീറ്റോൺ കിട്ടണമെങ്കിൽ കീറ്റോൺ 3-2-1 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കീറ്റോൺ ആണ്. കീറ്റോൺ കിട്ടണമെങ്കിൽ അതൊരു കീറ്റോണിന് ഇരുന്ന് മാത്രമേ കിട്ടത്തുള്ളൂ. ഒരിക്കലും ആൽഡിഹൈഡിൽ നിന്ന് അങ്ങനെ ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് കിട്ടത്തില്ല. നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ആദ്യത്തെ ഓപ്ഷൻ ആൽഡിഹൈഡ്, രണ്ടാമത്തെ ഓപ്ഷൻ ആൽഡിഹൈഡ്, മൂന്നാമത്തെ ഓപ്ഷനാണ് എന്തോന്ന്? കീറ്റോൺ. അപ്പോൾ അതാണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ. അത്രയേ ഉള്ളൂ. നാലാമത്തെ ഓപ്ഷനും ആൽഡിഹൈഡാണ്. അതിൽ ആൽഫ ഹൈഡ്രജനേ ഇല്ല, അത് അൾഡോൾ കണ്ടൻസേഷനെ ആൻസർ ചെയ്യത്തില്ല. അപ്പോൾ അവിടെ പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മൾ വേറെ ഒന്നും എഴുതി നോക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. നമുക്ക് ഈ റിയാക്ഷനും കൂടെ ഒന്ന് നമുക്ക് എഴുതി നോക്കാം. ഈ അസറ്റോണിൻ്റെ അൾഡോൾ കണ്ടൻസേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അസറ്റോൺ CH3 CO CH3 ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും. ഇന്നൊരു മോളിക്കൂൾ അസറ്റോൺ നമ്മളിങ്ങനെ എഴുതും CO CH3 CH3. ബേരിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡുമായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്ത് കിട്ടുന്ന പ്രോഡക്റ്റിനെ ഹീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഫൈനൽ 2 സ്റ്റെപ്പ് കൂടെ ചേർത്തിട്ടാണ് എഴുതുക. ഒരു കീറ്റോണിൽ നിന്ന് 2 ആൽഫ ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റവും മറ്റൊരു കീറ്റോണിൽ നിന്ന് ഓക്സിജൻ ആറ്റവും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് നമ്മൾ വാട്ടർ കളയണം. അതിനാണ് ഈ കീറ്റോൺ നമ്മളിങ്ങനെ എഴുതിക്കുന്നത്. ഇതും അസറ്റോൺ തന്നെ, അതും അസറ്റോൺ തന്നെ. ഇതിലുള്ള ഓക്സിജനും ഇതിലുള്ള 2 ഹൈഡ്രജനും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് വാട്ടർ നമ്മൾ കളയും. അപ്പോൾ ഒരു മോളിക്കൂളിൽ നിന്ന് ഓക്സിജനും മറ്റൊരു മോളിക്കൂളിൽ നിന്ന് 2 ആൽഫ ഹൈഡ്രജനും ചേർത്തിട്ട് വാട്ടർ കളയുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന പ്രോഡക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് CH3 CO CH ഡബിൾ ബോണ്ട്. ഇവിടുത്തെ 2 ഹൈഡ്രജൻ പോകുന്നു, അപ്പോൾ 2 വാലൻസി കുറയുന്നു. ഡബിൾ ബോണ്ട് ഈ കാർബണുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുന്നു. CH3 CH3 ഇതാണ്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പേരാണ് അവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഇതാണ് പാരന്റ് ചെയിൻ. കീറ്റോൺ ആണ് ഫങ്ഷണൽ ഗ്രൂപ്പ്, അതിനാണ് പ്രയോറിറ്റി കൂടുതൽ. നമ്മളിങ്ങനെയാണ് നമ്പർ ചെയ്യേണ്ടത്. ദാറ്റ് ഈസ് 4-methyl pent 3-in-2-1. 4-methyl pent 3-in-2-1 അത്രയേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ അസറ്റോൺ അൾഡോൾ കണ്ടൻസേഷൻ ആൻസർ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് പ്രോഡക്റ്റ് കിട്ടുമെന്ന് ചോദിച്ചാലും ഈ രീതിയിൽ എഴുതണം. നമുക്ക് ഇവിടെ ആൻസർ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വളരെ സിമ്പിളാണ്. തന്നിരിക്കുന്നത് കീറ്റോൺ ആയതുകൊണ്ട് കീറ്റോണിന് മാത്രമേ ഉണ്ടാകത്തുള്ളൂ. ഇവിടെ ഓപ്ഷനിൽ ഒരു കീറ്റോണേ ഉള്ളൂ. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് വൺ. ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 3. The uncertainty in the velocity of a particle of mass 6.626 into 10 raised to minus 31 kilogram is 1 into 10 raised to 6 meter per second. What is the uncertainty in its position in nanometer? നാനോമീറ്ററിലാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. പ്ലാങ്ക്സ് കോൺസ്റ്റന്റ് വാല്യൂ തന്നിട്ടുണ്ട് 6.626 into 10 raised to minus 34 ജൂൾ സെക്കൻഡ്. ഹെയ്സൻബർഗ് അൺസർട്ടനിറ്റി പ്രിൻസിപ്പിൾ അതിനെ ബേസ് ചെയ്തുള്ള പ്രോബ്ലമാണ്. ഹെയ്സൻബർഗ് അൺസർട്ടനിറ്റി പ്രിൻസിപ്പിളിൻ്റെ മാത്തമാറ്റിക്കൽ ഇക്വേഷൻ അറിയായിരിക്കും. ഡെൽറ്റ എക്സ് ഇൻറ്റു എം ഇൻറ്റു ഡെൽറ്റ വി ഈക്വൽ ടു h/4π. ഇതിൽ ഡെൽറ്റ എക്സ് ആണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. മാസ് ഓഫ് ദ പാർട്ടിക്കിൾ തന്നിട്ടുണ്ട് 6.626 ഇൻറ്റു 6.626 ഇൻറ്റു 10 raised to minus 31 കിലോഗ്രാം. അൺസർട്ടനിറ്റി ഇൻ വെലോസിറ്റി തന്നിട്ടുണ്ട്. അൺസർട്ടനിറ്റി ഇൻ ദ വെലോസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് 1 into 10 raised to 6 1 into 10 raised to 6 meter per second ഈക്വൽ ടു പ്ലാങ്ക്സ് കോൺസ്റ്റന്റ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് 6.626 into 10 raised to minus 34
ഇൻറ്റു 10⁻34 ജൂൾ സെക്കൻഡിനാണ് തന്നിരിക്കുന്നത്. 1 ജൂൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കേട്ടിട്ടുണ്ടാകും 1 കിലോഗ്രാം മീറ്റർ സ്ക്വയർ (2) ആണ്. അപ്പോൾ ജൂൾ സെക്കൻഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതാണ് ജൂൾസിന് വരിക, സെക്കൻഡ് വരുമ്പം (10⁻1) എന്നാകും. അപ്പോൾ കിലോഗ്രാം മീറ്റർ സ്ക്വയർ (2) ഉണ്ട്, അവിടെ ഒരു സെക്കൻഡ് ഉണ്ട് ഇതിൽ. അപ്പോൾ അതും കൂടെ ചേരുമ്പം (1) എന്നാകും. ഡിവൈഡഡ് ബൈ 4π എന്ന് എഴുതിയാൽ മതി. 4π എന്ന് എഴുതിയാൽ മതി. ഞാനിതിവിടെ എഴുതുവാണ്. കിലോഗ്രാം മീറ്റർ സ്ക്വയർ (1) ഡിവൈഡഡ് ബൈ 4π എന്ന് എഴുതിയാൽ മതി. എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഓപ്ഷൻസിലെല്ലാം അങ്ങനെ പൈ വെച്ചിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത്. ഇനി നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതിൽ ഈ 6.626 ഇത് ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് കളയാം. കിലോഗ്രാം ക്യാൻസലായി പോകും, പെർ സെക്കൻഡ് ക്യാൻസലായി പോകും, ഒരു മീറ്റർ ക്യാൻസലായി പോകും. ഇനി നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഡെൽറ്റ എക്സ് ഈക്വൽ ടു റൈറ്റ് സൈഡിൽ 10⁻34 ഒരു മീറ്റർ മാത്രം ബാക്കിയുണ്ട്, 4π. ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് 10⁻31 10⁻6 അതെല്ലാം കൂടെ ചേരുമ്പോൾ 10⁻25 10⁻25. ഇതിവിടെ വരുമ്പോൾ 1/4π ഇൻറ്റു ഇത് മുകളിലോട്ട് പോകുമ്പോൾ 10⁻+25 ആകും, 10⁻9 മീറ്റർ. 10⁻9 മീറ്ററാണ് ഒരു നാനോമീറ്റർ എന്ന് പറയുക. സോ 1/4π നാനോമീറ്റർ. സോ ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഈസ് ഫോർത്ത് ഓപ്ഷൻ 1/4π ഇൻ നാനോമീറ്റർ. നാനോമീറ്റർ യൂണിറ്റും കൂടെയാണ് അവിടെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ നാനോമീറ്റർ. സോ ഫോർത്ത് ഓപ്ഷൻ ഈസ് ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ. ഓക്കെ, ക്ലിയർ അല്ലേ? നെക്സ്റ്റ് വൺ, ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 4. വിച്ച് ഓഫ് ദി ഫോളോയിങ് ഷോസ് നെഗറ്റീവ് ഡീവിയേഷൻ ഫ്രം റവോൾസ്ല? നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നതിൽ നെഗറ്റീവ് ഡീവിയേഷൻ കാണിക്കുന്നത് ഏതാണ്? ഈ ഐഡിയൽ സൊല്യൂഷൻ, നോൺ ഐഡിയൽ സൊല്യൂഷൻ, അങ്ങനെ 2 സൊല്യൂഷൻസ് കേട്ടിട്ടുണ്ടാകും. റവോൾസ്ല അനുസരിക്കുന്നതാണ് ഐഡിയൽ സൊല്യൂഷൻ, റവോൾസ്ല അനുസരിക്കാത്തത് നോൺ ഐഡിയൽ സൊല്യൂഷൻ. അതിൽ 2 ടൈപ്പ് സൊല്യൂഷൻ ഉണ്ട്, പോസിറ്റീവ് ആൻഡ് നെഗറ്റീവ് ഡീവിയേഷൻ. നെഗറ്റീവ് ഡീവിയേഷൻ കാണിക്കുന്നത് ഫീനോൾ ആൻഡ് അനിലീൻ അത് നെഗറ്റീവ് ഡീവിയേഷൻ കാണിക്കുന്നതിന് ഒരു എക്സാമ്പിളാണ്. ഫീനോളും അനിലീനും നമ്മൾ ചേർത്ത് വയ്ക്കുമ്പം അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന അട്രാക്റ്റീവ് ഫോഴ്സസ് ഫീനോൾ മാത്രം ഇരിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന, അല്ലെങ്കിൽ അനിലീൻ മാത്രം ഇരിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന അട്രാക്റ്റീവ് ഫോഴ്സിനേക്കാളും കൂടുതലായിരിക്കും. അങ്ങനെ കൂടുമ്പോൾ അതിന് വേപ്പറൈസ് ആകുന്ന ടെൻഡൻസി കുറയും. സോ ഇറ്റ് എക്സിബിറ്റ് നെഗറ്റീവ് ഡീവിയേഷൻ. എത്തനോൾ ആൻഡ് അസറ്റോൺ, എത്തനോളും അസറ്റോണും നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് പോസിറ്റീവ് ഡീവിയേഷൻ കാണിക്കുന്ന എക്സാമ്പിളാണ്. അസറ്റോൺ ആൻഡ് കാർബൺ ഡൈസൾഫൈഡ് അതും എന്തോന്നാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോസിറ്റീവ് ഡീവിയേഷൻ കാണിക്കുന്ന എക്സാമ്പിളാണ്. എത്തനോൾ ആൻഡ് വാട്ടർ അതും എന്തോന്നാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോസിറ്റീവ് ഡീവിയേഷൻ കാണിക്കുന്ന എക്സാമ്പിളാണ്. ക്ലോറോഫോം ആൻഡ് അസറ്റോൺ അതാണ് നെഗറ്റീവ് ഡീവിയേഷൻ കാണിക്കുന്ന മറ്റൊരു എക്സാമ്പിൾ. സോ ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്നതിൽ 5 മിക്സറിൽ എയും ഇയും മാത്രമാണ് നെഗറ്റീവ് ഡീവിയേഷൻ കാണിക്കുന്നത്. മറ്റ് 3ഉം എന്തോന്നാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോസിറ്റീവ് ഡീവിയേഷൻ കാണിക്കുന്ന എക്സാമ്പിളാണ്. സോ എ ആൻഡ് ഇ ഈസ് ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ. ദാറ്റ് ഈസ് സെക്കൻഡ് ഓപ്ഷൻ. ഈ നെഗറ്റീവ് ഡീവിയേഷൻ കാണിക്കുന്നതിൽ ഇത് കൂടാതെ, ഈ 2 എക്സാമ്പിൾ കൂടാതെ നമ്മൾ NCERT ടെക്സ്റ്റിൽ ഒരു എക്സാമ്പിൾ കൂടെ ഉണ്ട്, നൈട്രിക് ആസിഡ് ആൻഡ് വാട്ടർ. നൈട്രിക് ആസിഡ്, വാട്ടർ. പോസിറ്റീവ് ഡീവിയേഷൻ കാണിക്കുന്ന 3 എക്സാമ്പിളേ നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റിലുള്ളൂ. അതാണ് BCD എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ പോസിറ്റീവ് ഡീവിയേഷൻ, നെഗറ്റീവ് ഡീവിയേഷൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് നല്ലവണ്ണം ഓർത്ത് വയ്ക്കണം. വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. നെക്സ്റ്റ് വൺ, ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 5. വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഈസ് നോട്ട് കൈറോൾ? നോട്ട് കൈറോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒപ്റ്റിക്കലി ഇനാക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ളത് ഏത്? ഒപ്റ്റിക്കൽ ഐസോമർസം കാണിക്കാത്തത് ഏത്? ഒപ്റ്റിക്കൽ ഐസോമർസം കാണിക്കണമെങ്കിൽ കൈറൽ കാർബൺ ഉണ്ടാകണം. കൈറൽ കാർബൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറിയായിരിക്കും, ഒരു കാർബണിൻ്റെ 4 വാലൻസിയും 4 ഡിഫറൻറ്റ് ആറ്റംസ് അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ആറ്റംസ് കൊണ്ട് സാറ്റിസ്ഫൈ ആകുകയാണെങ്കിൽ അതിനെയാണ് കൈറൽ കാർബൺ എന്ന് പറയുക. ഫസ്റ്റ് വൺ 2-bromo-propanoic ആസിഡ്. പ്രൊപ്പനോയിക് ആസിഡ് ഇതാണ്. 2-bromo-propanoic ആസിഡ് സെക്കൻഡ് പൊസിഷനിൽ ഒരു ബ്രോമിൻ. നമ്മൾ ഹൈഡ്രജൻ ബാലൻസ് ചെയ്യുമ്പം ഇങ്ങനെയായിരിക്കും വരിക. ഇതിൽ ആ ബ്രോമിൻ ലിങ്കായിരിക്കുന്ന കാർബൺ കൈറൽ കാർബൺ ആണ്. ബ്രോമിൻ ലിങ്കായിരിക്കുന്ന കാർബൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ കാർബണിൻ്റെ ഒരു വാലൻസി സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നത് ഹൈഡ്രജൻ, മറ്റൊരു വാലൻസി സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നത് ബ്രോമിൻ, 3ാമത്തെ വാലൻസി സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നത് CH3, 4ാമത്തെ വാലൻസി സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നത് COH. അപ്പോൾ 4ഉം ഡിഫറൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആറ്റംസ് അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ആറ്റംസ് ആണ്. അപ്പോൾ ഇത് ഒപ്റ്റിക്കൽ ഐസോമർസം കാണിക്കും, കൈറൽ ആണ്. നമുക്ക് കൈറൽ അല്ലാത്തത് ഏതെന്നാണ് വേണ്ടത്. നെക്സ്റ്റ് വൺ 2-chlorobutane. 2-chlorobutane ഇതൊരു ബ്യൂട്ടേൻ, ഇതിൽ സെക്കൻഡ് പൊസിഷനിൽ ക്ലോറിൻ. ഹൈഡ്രജൻ ബാലൻസ് ചെയ്യുമ്പം നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും വരിക. ഇതിലും കൈറൽ കാർബൺ ഉണ്ട്. ഈ ക്ലോറിൻ ലിങ്ക് ആയിരിക്കുന്ന കാർബൺ കൈറൽ കാർബൺ ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്ലോറിൻ ഒരു വാലൻസി, ഹൈഡ്രജൻ മറ്റൊരു വാലൻസി, 3ാമത്തത് CH3 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മീഥൈൽ ഗ്രൂപ്പാണ് 3ാമത്തെ വാലൻസി സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നത്.
ഡയറക്റ്റായിട്ട് ലിങ്ക് ആയിരിക്കുന്ന ആറ്റം മാത്രമല്ല നോക്കേണ്ടത്, ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ആറ്റം ആണെങ്കിൽ ചേർത്ത് വേണം നോക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ ഇത് ഈഥൈലാണ്. അപ്പം ഈ ആസ്ട്രിക്സ് കൊണ്ട് മാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്ന കാർബണിൻ്റെ 4 വാലൻസിയും സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നത് 4 ഡിഫറൻറ്റ് ആറ്റംസ് അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ആറ്റംസ് ആണ്. ഇനി അടുത്ത് നോക്കുവാണെങ്കിൽ അപ്പോൾ ഇതും കൈറളാണ്. 3-chloropentain. 3-chloropentain. പെൻറ്റേൻ ഇതാണ്. 3-chloropentain തേർഡ് പൊസിഷനിൽ ക്ലോറിൻ വരയ്ക്കും. ഹൈഡ്രജൻ ബാലൻസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇങ്ങനെയായിരിക്കും വരിക. ഇതിൽ ക്ലോറിൻ ലിങ്കായിരിക്കുന്ന കാർബൺ മറ്റൊരു കാർബണും കൈറലാകാൻ സാധ്യതയില്ല. എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ഹൈഡ്രജൻ ഉണ്ട്. കണ്ടില്ലേ, ഈ ക്ലോറിൻ ലിങ്കായിരിക്കുന്ന കാർബൺ ആരും കൈറലല്ല. അതിന് കാരണം നോക്കിയേ, ഇതും ഈഥയിലാണ്, ഇതും ഈഥയിലാണ്. മറ്റ് 2 വാലൻസിയും ഡിഫറൻ്റ് ആണ്. പക്ഷേ 4 വാലൻസിയും 4 ഡിഫറൻറ്റ് ആറ്റംസ് അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ആറ്റംസ് കൊണ്ട് സാറ്റിസ്ഫൈ ആയാൽ മാത്രമേ അത് കൈറൽ കാർബൺ എന്ന് വിളിക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. അങ്ങനത്തെ മോളിക്കൂളെ കൈറൽ മോളിക്കൂൾ എന്ന് വിളിക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ 2 ഈഥൈൽ ഗ്രൂപ്പ് ആയത് കാരണം ആ കാർബൺ ഒരിക്കലും കൈറലാകത്തില്ല. വേറെ ഒരു കാർബണും കൈറലാകാൻ സാധ്യതയില്ല. അതിലൊക്കെ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ എന്തോന്നുണ്ട്, ഹൈഡ്രജൻ ഉണ്ട്. അപ്പം നമ്മളെ ആൻസർ ഇതാണ്, നോട്ട് കൈറോൾ. കൈറോൾ അല്ലാത്തത് ഏതാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ 3-chloropentain. 2,3-dihydroxypropanol നിങ്ങൾ എഴുതി നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിലും കൈറൽ കാർബൺ ഉണ്ടാകും. 2,3-dihydroxypropanol ഇങ്ങനെയാണ് വരിക. പ്രൊപ്പനോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതാണ്. 2,3-dihydroxypropanol ഇതാണ്. ഇതിൽ 2 ഹൈഡ്രജൻ ഇവിടെ ഉണ്ട്, ഇവിടെ ഒരു ഹൈഡ്രജൻ. ഈ OH ലിങ്കായിരിക്കുന്ന ഈ നടുക്കരിക്കുന്ന കാർബൺ കൈറൽ കാർബൺ ആണ്. ഈ 2,3-dihydroxypropanol എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗ്ലിസറോൾഡിഹൈഡ് ആണ് അതിൻ്റെ കോമൺ ആയിട്ട് വിളിക്കുന്ന പേര്. അതും കൈറൽ കാർബൺ ഉള്ള ഒരു മോളിക്യൂളാണ്. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് വൺ. ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 6. ദ കറക്റ്റ് ഓർഡർ ഓഫ് ബേസിക് ക്യാരക്ടർ ഓഫ് ഓക്സൈഡ്സ് ഓഫ് വനേഡിയം. വനേഡിയത്തിൻ്റെ ബേസിക് ക്യാരക്ടറിൻ്റെ കറക്റ്റ് ഓർഡർ. നമുക്ക് 3 ഓക്സൈഡാണ് തന്നിട്ടുള്ളത്. ഒന്ന് V2O3, അടുത്തത് V2O4, അടുത്തത് V2O5. ഈ എലിമെൻ്റ് എല്ലാം സെയിം ആണെങ്കിൽ ഈ ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പർ കൂടുന്തോറും അസിഡിക് ക്യാരക്ടർ കൂടും, ബേസിക് ക്യാരക്ടർ എന്ത് ചെയ്യുമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറയും. ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പർ കൂടുന്തോറും അസിഡിക് ക്യാരക്ടർ കൂടും, ബേസിക് ക്യാരക്ടർ കുറയും. നമ്മൾ ഈ V2O3യിൽ വനേഡിയത്തിൻ്റെ ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ +3 ആണ്. V2O4ൽ വനേഡിയത്തിൻ്റെ ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ +4 ആണ്. V2O5ൽ വനേഡിയത്തിൻ്റെ ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ +5 ആണ്. അത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം, കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. വനേഡിയം 2x, ഓക്സിജൻ -2 വെച്ചിട്ട് 5 എണ്ണം, -10 = 0. അപ്പോൾ 2x = 10, x = +5 എന്ന് വരും. ആ രീതിയിലാണ് എല്ലാം കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. ഓക്സിജൻ -2 കൊടുത്ത് കണ്ടുപിടിക്കണം. അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പം ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പർ ഈ ഓക്സൈഡിനാണ് കൂടുതൽ അല്ലേ, അപ്പോൾ അതിന് അസിഡിക് ക്യാരക്ടർ കൂടുതൽ, പക്ഷേ ബേസിക് ക്യാരക്ടർ കുറവായിരിക്കും. അപ്പോൾ ബേസിക് ക്യാരക്ടറിൻ്റെ ഡിക്രീസിങ് ഓർഡർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതായിരിക്കും V2O3, V2O4, V2O5. അപ്പോൾ ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പർ ഓഫ് സെൻട്രൽ ആറ്റം കൂടുന്തോറും അസിഡിക് ക്യാരക്ടർ കൂടും, പക്ഷേ ബേസിക് ക്യാരക്ടർ കുറയും. സോ ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഈസ് ഫസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ. നെക്സ്റ്റ് വൺ. ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 7. അസോസിയേറ്റഡ് കൊളോയിഡ് എമംഗ് ദ ഫോളോയിങ്. ഈ കൊളോയിഡ്സിൽ നമുക്ക് അതിൻ്റെ പാർട്ടിക്കിളിൻ്റെ സൈസ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് 3ആയിട്ട് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ചെയ്യാം. കേട്ടിട്ടുണ്ടാകും. ഒന്ന് മൾട്ടി മോളിക്കുലാർ കൊളോയിഡ്, മറ്റൊന്ന് മാക്രോ മോളിക്കുലാർ കൊളോയിഡ്, മൂന്നാമത്തത് അസോസിയേറ്റഡ് കൊളോയിഡ്. അസോസിയേറ്റഡ് കൊളോയിഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലോവർ കോൺസെൻട്രേഷനിലൊക്കെ ഇത് ട്രൂ സൊല്യൂഷൻ പോലെ ബിഹേവ് ചെയ്യും. ഹയർ കോൺസെൻട്രേഷനിൽ ഇത് പാർട്ടിക്കിൾസ് അഗ്രിഗേറ്റഡായി മീസൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരെണ്ണം ഫോം ചെയ്യുന്നത് കാരണം ഇത് കൊളോയിഡൽ നേച്ചർ ഉണ്ടാകും. അതാണ് അസോസിയേറ്റഡ് കൊളോയിഡ് എന്ന് പറയുക. ദാറ്റ് ഈസ് സോപ്പ്, ഡിറ്റർജൻറ്റ്, അതൊക്കെയാണ് എക്സാമ്പിൾ. നമുക്കിവിടെ തന്നിരിക്കുന്നതിൽ സോഡിയം സ്റ്റീറേറ്റ് അതാണ് സോപ്പിലിരിക്കുന്ന കമ്പോണൻറ്റ്. CH3 CH2 16 times COO -Na+. ഇതാണ് സോഡിയം സ്റ്റീറേറ്റിൻ്റെ ഫോർമുല. അതാണ് അസോസിയേറ്റഡ് കൊളോയിഡ് എന്ന് പറയുക. സാധാരണ ബാർ സോപ്പിലൊക്കെ ഇരിക്കുന്ന ഒരു കമ്പോണൻ്റാണ് ഈ സോഡിയം സ്റ്റീറേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. അടുത്തത് സെല്ലുലോസ്, പ്രോട്ടീൻസ് ആൻഡ് എൻസൈംസ്, അതെല്ലാം മാക്രോ മോളിക്കുലാർ കൊളോയിഡ്സ് ആണ്. അതെല്ലാം എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാക്രോ മോളിക്കുലാർ കൊളോയിഡ്സിൻ്റെ എക്സാമ്പിളാണ്. മാക്രോ മോളിക്കുലാർ കൊളോയിഡ്സ് ആണ്. മാക്രോ മോളിക്കുലാർ കൊളോയിഡ്സിന് എക്സാമ്പിളാണ്. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് വൺ. ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 8. മാച്ച് ദ കോളം 1 വിത്ത് ദി കോളം 2 ആൻഡ് മാർക്ക് ദി അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ചോയ്സ്. കോളം 1ൽ കുറച്ച് കെമിക്കൽസ് തന്നിട്ടുണ്ട്, കോളം 2ൻ്റെ അതിൻ്റെ എഫക്റ്റ് തന്നിട്ടുണ്ട്. എൻവയൺമെൻറ്റൽ കെമിസ്ട്രി എന്ന് പറഞ്ഞ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ്. ഫസ്റ്റ് വൺ, പെറോക്സി അസറ്റൈൽ നൈട്രേറ്റ്. പെറോക്സി അസറ്റൈൽ നൈട്രേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോട്ടോ കെമിക്കൽ സ്മോഗിൻ്റെ ഒരു മെയിൻ കമ്പോണൻ്റ് ആണ്. പെറോക്സി അസറ്റൈൽ നൈട്രേറ്റ് CH3 CO3 NO2 ഇതാണ്. പാൻ എന്നൊക്കെ പറയും.
പാൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു പോളിമറും ഉണ്ട്, പോളിഅക്രിലോനൈട്രൽ, അതുപോലെ ഇത് പെറോക്സി അസറ്റൈൽ നൈട്രേറ്റ്, ഫോട്ടോ കെമിക്കൽ സ്മോഗിൻ്റെ ഒരു മെയിൻ കമ്പോണൻ്റ് ആണ്. സോ എ എന്ന് പറയുന്നത് 2 ആണ്. പോളിക്ലോറിനേറ്റഡ് ബൈഫിനൈൽ അതൊരു വാട്ടർ പൊള്യൂട്ടൻ്റ് ആണ്, കാർസിനോജനിക് ഇൻ നേച്ചറാണ്, ക്യാൻസർ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു വസ്തുവാണ് പോളിക്ലോറിനേറ്റഡ് ബൈഫിനൈൽ, PCB എന്ന് പറയും. ദാറ്റ് ഈസ് അത് ഒരു വാട്ടർ പൊള്യൂട്ടൻ്റ് ആണ്. ദാറ്റ് ഈസ് തേർഡ് വൺ, ഓക്സൈഡ്സ് ഓഫ് നൈട്രജൻ ആൻഡ് സൾഫർ. ദാറ്റ് ഈസ് നൈട്രജൻ്റെ ഓക്സൈഡ് NO2, സൾഫറിൻ്റെ ഓക്സൈഡ് SO2, അതൊക്കെ ആസിഡ് റെയിനിന് റെസ്പോൺസിബിൾ ആണ്, ആസിഡ് റെയിനിന് കാരണമാണ്. C എന്ന് പറയുന്നത് 4 ആണ്. അടുത്തത് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് NO2, SO2 ഒക്കെയാണ് ആസിഡ് റെയിനിന് റെസ്പോൺസിബിൾ. കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ഗ്രീൻ ഹൗസ് എഫക്റ്റ്, ദാറ്റ് ഈസ് ഗ്ലോബൽ വാർമിങ്ങിന് പ്രധാനപ്പെട്ട ഗ്യാസാണ് കാർബൺ. അതുകൊണ്ടാകുന്നതിന് മെയിൻ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡിൻ്റെ കോൺസെൻട്രേഷനാണ്. സോ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗ്ലോബൽ വാർമിംഗ്. സോ എ എന്ന് പറയുന്നത് 2 ആണ്, ബി എന്ന് പറയുന്നത് 3 ആണ്, സി എന്ന് പറയുന്നത് 4, ഡി എന്ന് പറയുന്നത് 1. ദാറ്റ് ഈസ് ഫസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ ഈസ് ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് വൺ. വിച്ച് പ്രോസസ് ഓഫ് പ്യൂരിഫിക്കേഷൻ ഈസ് റെപ്രസെൻറ്റഡ് ബൈ ദി ഫോളോയിങ് സ്കീം? നമുക്കൊരു സ്കീം തന്നിട്ടുണ്ട്, അതിൽ ഏത് പ്രോസസ്സാണ് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്? നമുക്ക് ഈ മെറ്റലർജി എന്ന് പറഞ്ഞ ചാപ്റ്ററിൽ അവസാനം മെറ്റലിനെയൊക്കെ എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്തിട്ട് അതിനെ പ്യൂരിഫൈ ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാകും. ആ പ്യൂരിഫൈ ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡിൽ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ടൈറ്റാനിയവും അയഡിനുമായിട്ട് നമ്മൾ റിയാക്ട് ചെയ്യുന്നു. ടൈറ്റാനിയമാണ് ഇമ്പ്യൂർ ആയിട്ടുള്ളത്. അതിന് അയഡിനുമായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്ത് ടൈറ്റാനിയം ടെട്രാ അയഡൈഡ് ഉണ്ടാക്കുന്നു. അതിനെ കുറച്ചുകൂടെ ഹൈ ടെമ്പറേച്ചറിൽ ഹീറ്റ് ചെയ്യുമ്പം വീണ്ടും ടൈറ്റാനിയം അയഡിൻ ഉണ്ടാകുന്നു. ഇവിടെ എന്താണ് സംഭവിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് ഇമ്പ്യൂർ മെറ്റലാണ്, അതിൻ്റെ കൂടെ ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസ് ഉണ്ടാകും. നമ്മൾ അയഡിനുമായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്യുമ്പം അതിലുള്ള മെറ്റൽ മാത്രം അയഡിനുമായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്യുമ്പം മെറ്റൽ അയഡൈഡ് ഉണ്ടാകും. അത് വോളട്ടൈൽ നേച്ചറാണ്, അത് വേപ്പറൈസായി വരും. അങ്ങനെ വേപ്പറൈസായി വരുന്നതിനെ നമ്മൾ കളക്ട് ചെയ്തിട്ട് കുറച്ചുകൂടെ ഹൈ ടെമ്പറേച്ചറിൽ ഹീറ്റ് ചെയ്യുമ്പം അത് വീണ്ടും ഡീകമ്പോസിഷനായി പ്യുവർ മെറ്റലും അതുപോലെ നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ച റിയേജൻ്റ് അതുപോലെ റീജനറേറ്റ് ആകും. ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസ് ഇതിൻ്റെ കൂടെ റിയാക്ട് ചെയ്യത്തില്ല. ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസ് റിയാക്ട് ചെയ്യാത്തിടത്തോളം അത് വേപ്പറൈസായി വരത്തില്ല. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വേപ്പർ ഫേസ് റിഫൈനിങ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന വാൻ ആർക്കൽ മെത്തേഡാണ്. വാൻ ആർക്കൽ മെത്തേഡിൽ ഈ ടൈറ്റാനിയം കൂടാതെ നമുക്ക് സിർക്കോണിയത്തിനെയും പ്യൂരിഫൈ ചെയ്യാം. വേപ്പർ ഫേസ് റിഫൈനിങ്ങിൽ 2 മെത്തേഡാണുള്ളത്. ഒന്ന് വാൻ ആർക്കൽ മെത്തേഡ്, മറ്റൊന്ന് മോൺസ് പ്രോസസ്സ് പറയും. അതും ഇതുപോലത്തെ ഒരു ഇത് തന്നെ. അത് വേറെ റിയേജൻ്റ് ഉപയോഗിക്കും, അയഡിൻ അല്ല റിയേജൻ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്, കാർബൺ മോണോക്സൈഡാണ് ഉപയോഗിക്കുക. അവിടെ മോൺസ് പ്രോസസ്സിൽ പ്യൂരിഫൈ ചെയ്യുന്ന മെറ്റൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിക്കൽ എന്ന് പറഞ്ഞ മെറ്റലാണ്, നിക്കൽ. സോ ഇവിടെ നമുക്ക് ആൻസർ വാൻ ആർക്കൽ പ്രോസസ്സാണ്. ഈ വേപ്പർ ഫേസ് റിഫൈനിങ്ങിൽ പ്യൂരിഫൈ ചെയ്യണമെങ്കിൽ 2 കണ്ടീഷൻ വേണം. ഒന്ന്, ഈ മെറ്റൽ അവൈലബിൾ റിയേജൻറ്റുമായിട്ട് ചേർന്നിട്ട് ഒരു വോളട്ടൈൽ കോമ്പൗണ്ട് ഉണ്ടാക്കണം. വോളട്ടൈൽ കോമ്പൗണ്ട് ഉണ്ടാക്കാനുള്ള കഴിവുണ്ടാകണം. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മാത്രമേ ഇത് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. രണ്ടാമത്തത്, അങ്ങനെ ഫോം ചെയ്ത വോളട്ടൈൽ കോമ്പൗണ്ട് ഹയർ ടെമ്പറേച്ചറിൽ എന്തോന്നാകണം, ഡീകമ്പോസിഷനും ആകണം. ഈ 2 കണ്ടീഷൻ ഒബേ ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ മാത്രമേ ഈ വേപ്പർ ഫേസ് റിഫൈനിങ്, ദാറ്റ് ഈസ് മോൺസ് പ്രോസസ്സും വാൻ ആർക്കൽ പ്രോസസ്സും രണ്ടും എന്തോന്ന് വേപ്പർ ഫേസ് റിഫൈനിങ് ആണ്. അത് രണ്ടിലും നമുക്ക് ഈ മെറ്റൽസിനെ എന്തോന്ന് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ, പ്യൂരിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇവിടെ ആൻസർ വാൻ ആർക്കൽ പ്രോസസ്സാണ്. ടൈറ്റാനിയം കൂടാതെ ഈ പ്രോസസ്സിൽ പ്യൂരിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന മറ്റൊരു മെറ്റലാണ് സിർക്കോണിയം. മോൺസ് പ്രോസസ്സിൽ പ്യൂരിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് നിക്കൽ എന്ന് പറഞ്ഞ മെറ്റലാണ്. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് വൺ. ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 10. Which of the following statement support the cyclic form of glucose? ഗ്ലൂക്കോസിൻ്റെ സൈക്ലിക് ഫോമിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഏതൊക്കെയാണ്? ഗ്ലൂക്കോസിന് ആദ്യം ഓപ്പൺ ചെയിൻ സ്ട്രക്ചർ പ്രപ്പോസ് ചെയ്തു. എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ കുറച്ച് റിയാക്ഷൻസിനെ ബേസ് ചെയ്ത് കുറച്ച് റിയാക്ഷൻ ആൻസർ ചെയ്യാത്ത വന്നപ്പോൾ അതിനെ ബേസ് ചെയ്താണ് ഹാവർത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞ സയൻറ്റിസ്റ്റ് സൈക്ലിക് സ്ട്രക്ചറിലോട്ട് പോയത്. അപ്പോൾ സൈക്ലിക് സ്ട്രക്ചറിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റുകൾ ഏതൊക്കെ? ഇറ്റ് ഡസൻ ഗിവ് ഷിഫ്റ്റ് ടെസ്റ്റ് തരത്തില്ല. അത് സൈക്ലിക് സ്ട്രക്ചറിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന റിയാക്ഷൻ തന്നെ. ഷിഫ്റ്റ് ടെസ്റ്റ് തരാത്തത് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫ്രീ ആയിട്ട് അവിടെ എന്തോന്നില്ല, ആൽഡിഹൈഡ് ഗ്രൂപ്പ് ഇല്ല. നോ ഫ്രീ ആൽഡിഹൈഡ് ഗ്രൂപ്പ്. അതിൻ്റെ സൈക്ലിക് സ്ട്രക്ചറിൽ ഗ്ലൂക്കോസിൽ ആൽഡിഹൈഡ് ഗ്രൂപ്പ് കാണത്തില്ല. ഓപ്പൺ ചെയിൻ സ്ട്രക്ചറിൽ ഫ്രീ ആയിട്ട് ആൽഡിഹൈഡ് ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ട്. ഫ്രീ ആയിട്ട് ആൽഡിഹൈഡ് ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടെങ്കിലേ ഷിഫ്റ്റ് ടെസ്റ്റ് ആൻസർ ചെയ്യത്തുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് വൺ സൈക്ലിക് സ്ട്രക്ചറിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ്. ഇറ്റ് ഈസ് ഫൗണ്ട് ഇൻ എക്സിസ്റ്റ് ഇൻ 2 ഡിഫറെൻറ്റ് ക്രിസ്റ്റലൈൻ ഫോംസ്. ഗ്ലൂക്കോസ് 2 ഡിഫറെൻറ്റ് ക്രിസ്റ്റലൈൻ ഫോമിൽ എക്സിസ്റ്റ് ആകുന്നു. ശരിയാണ്, ആൽഫ ഗ്ലൂക്കോസും ബീറ്റ ഗ്ലൂക്കോസും. നമ്മൾ ആ സ്റ്റാർച്ചിലിരിക്കുന്നത് ആൽഫ ഗ്ലൂക്കോസ്, അതേപോലെ സെല്ലുലോസിലിരിക്കുന്നത് എന്തോന്നാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബീറ്റ ഗ്ലൂക്കോസ്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ 2 ഗ്ലൂക്കോസ് എക്സിസ്റ്റ് ആകണമെങ്കിൽ ഓപ്പൺ ചെയിൻ
സ്ട്രക്ചർ വെച്ചിട്ട് രണ്ട് ഗ്ലൂക്കോസിൻ്റെ എക്സിസ്റ്റൻസിന് നമുക്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. സൈക്ലിക് സ്ട്രക്ചർ ഉണ്ടാകുമ്പോഴാണ് ഈ കാർബണിൽ കാർബണിൻ്റെ OHൻ്റെ ഓറിയൻറ്റേഷൻ മാറുമ്പം ആനോമേഴ്സ് എന്ന് വിളിക്കും. ആൽഫ ആൻഡ് ബീറ്റ ഗ്ലൂക്കോസ് എന്ന് പറഞ്ഞ രണ്ട് ഫോം ചെയ്യുന്നത്. സോ അതും സൈക്ലിക് സ്ട്രക്ചറിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഇതാണ്. തേർഡ് വൺ, ഇറ്റ് ഓക്സിഡൈസസ് വിത്ത് നൈട്രിക് ആസിഡ് ടു ഗിവ് സാക്കറിക് ആസിഡ്. ഇത് ഗ്ലൂക്കോസ് നൈട്രിക് ആസിഡ് വെച്ച് ഓക്സിഡേഷൻ ചെയ്യുമ്പം സാക്കറിക് ആസിഡ് അല്ലെങ്കിൽ സക്കാറിക് ആസിഡ് എന്ന് പറയുന്ന ആസിഡ് ഉണ്ടാകുന്നു. അത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ സൈക്ലിക് സ്ട്രക്ചറിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു റിയാക്ഷൻ അല്ല, അത് ഓപ്പൺ ചെയിൻ സ്ട്രക്ചറിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു റിയാക്ഷനാണ് മൂന്നാമത്തത്. നാലാമത്തത്, പെൻറ്റാസെറ്റേറ്റ് ഓഫ് ഗ്ലൂക്കോസ് ഡസൻ റിയാക്ട് വിത്ത് ഹൈഡ്രോക്സിലമൈൻ. ഗ്ലൂക്കോസിൻ്റെ പെൻറ്റാസെറ്റേറ്റ് ഹൈഡ്രോക്സിലമൈനുമായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്യുന്നില്ല. അതും സൈക്ലിക് സ്ട്രക്ചറിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന റിയാക്ഷൻ തന്നെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതും ഫ്രീ ആയിട്ട് എന്തോന്നും ഇല്ലാത്തതാണ് കാരണം, ആൽഡിഹൈഡ് ഗ്രൂപ്പ് ഇല്ലാത്തതാണ് കാരണം. ഫ്രീ ആയിട്ട് ആൽഡിഹൈഡ് ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഹൈഡ്രോക്സിലമൈനുമായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്ത് ഓക്സൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞ പ്രോഡക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. സൈക്ലിക് സ്ട്രക്ചർ ഫോം ചെയ്യുമ്പം ഗ്ലൂക്കോസിൻ്റെ ആൽഡിഹൈഡ് ഗ്രൂപ്പും ആൽക്കഹോളിക് ഗ്രൂപ്പും തമ്മിൽ റിയാക്ട് ചെയ്ത് ഹെമി അസറ്റോൾ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സൈക്ലിക് സ്ട്രക്ചറാണ് ഫോം ചെയ്യുന്നത്. അവിടെ ഫ്രീ ആയിട്ട് ആൽഡിഹൈഡ് ഗ്രൂപ്പ് ഇല്ല. സോ അതിനെ ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ്. സോ ഫസ്റ്റ് വൺ, സെക്കൻഡ് വൺ, ഫോർത്ത് വൺ, മൂന്ന് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റും തേർഡ് ഒഴികെ ബാക്കി എല്ലാ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റും അതിൻ്റെ സൈക്ലിക് സ്ട്രക്ചറിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റുകളാണ്. ഓക്കെ. Question number 11. Magnesium displaces hydrogen from acids, but copper does not. A galvanic cell prepared by combining Cu bar Cu2 plus and Mg bar Mg2 plus has an EMF of 2.71 volt at 298 Kelvin. If the potential of copper electrode is 0.34 volt, what is the reduction potential of magnesium electrode? ഇത് വളരെ സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. മെഗ്നീഷ്യം ഹൈഡ്രജനെ ഡിസ്പ്ലേസ് ചെയ്യുന്നു, ആസിഡ് ചെയ്യുന്നു. പക്ഷേ കോപ്പറിന് ഹൈഡ്രജനെ ഡിസ്പ്ലേസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല. ഈ ഹൈഡ്രജനെ ആസിഡിൽ നിന്ന് ഡിസ്പ്ലേസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അതിന് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നെഗറ്റീവ് ഇലക്ട്രോഡ് പൊട്ടൻഷ്യൽ വന്നാൽ മാത്രമേ ഡിസ്പ്ലേസ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. പോസിറ്റീവ് ഇലക്ട്രോഡ് പൊട്ടൻഷ്യലുള്ള ഒരു മെറ്റൽസിനും ആസിഡിൽ നിന്ന് ഹൈഡ്രജൻ എന്തോന്ന് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല, ഡിസ്പ്ലേസ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. ഹൈഡ്രജൻ്റെ ഇലക്ട്രോഡ് പൊട്ടൻഷ്യൽ 0. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ താഴെ വരുന്നത് ഇലക്ട്രോ കെമിക്കൽ സീരീസ് രണ്ട് രീതിയിൽ അറേഞ്ച് ചെയ്യാം. അതിനെ പോസിറ്റീവായിട്ട് വരുന്നത് ഹൈഡ്രജന് താഴെ വരുന്നത്, അതിനെ ഒന്നും ആസിഡിൽ നിന്ന് ഹൈഡ്രജന് ഡിസ്പ്ലേസ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. പക്ഷേ നെഗറ്റീവ് വാല്യൂ വരുന്നതിന് മാത്രമേ ഡിസ്പ്ലേസ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. നമ്മളൊരു സെല്ലിൻ്റെ EMF 2.71 വോൾട്ട് എന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ കോപ്പർ ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ പൊട്ടൻഷ്യൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് 0.34. കോപ്പർ ഇലക്ട്രോഡ് കണ്ടില്ലേ, പ്ലസ് വാല്യൂ ആണ്. അപ്പോൾ നെഗറ്റീവ് ഇലക്ട്രോഡ് പൊട്ടൻഷ്യൽ വരുന്നത് മാത്രമേ അവിടെ ഹൈഡ്രജനെ ഡിസ്പ്ലേസ് ചെയ്യത്തുള്ളൂ. നമ്മളെ ഓപ്ഷനിൽ നെഗറ്റീവ് ഇലക്ട്രോഡ് പൊട്ടൻഷ്യൽ വാല്യൂ ആയിട്ട് ഒരു ആൻസറേ ഉള്ളൂ. സോ സെക്കൻഡ് ഓപ്ഷൻ ഈസ് എ കറക്റ്റ് ആൻസർ. അത്രേ ചെയ്യാനുള്ളൂ അവിടെ. ഇനി നമുക്ക് രണ്ട് ആൻസർ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും നോക്കുകയാണെങ്കിൽ, EMF ഓഫ് ദ സെല്ല് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഒരു ഫോർമുല പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാകും. EMF ഈക്വൽ ടു ഇ കാഥോഡ് മൈനസ് ഇ ആനോഡ്. എപ്പോഴും ഇലക്ട്രോഡ് പൊട്ടൻഷ്യൽ വാല്യൂ കൂടുതലുള്ള ആൾ അതാണ് കാഥോഡായിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുക. ഇവിടെ ഇലക്ട്രോഡ് പൊട്ടൻഷ്യൽ കൂടുതലുള്ള ആൾ ആരായിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോപ്പർ ആയിരിക്കും. കോപ്പറല്ലേ ഹൈഡ്രജനിൽ നിന്ന് ആസിഡിൽ ഇരുന്ന് ഡിസ്പ്ലേസ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ കോപ്പറിൻ്റെ വാല്യൂ പോസിറ്റീവ് വാല്യൂ തന്നെയായിരിക്കും. അതിൻ്റെ ഇലക്ട്രോഡ് പൊട്ടൻഷ്യൽ വാല്യൂ കൂടുതലാണ്. അപ്പോൾ അത് എന്തോന്നായിട്ട് റിഡക്ഷൻ ആകാനുള്ള ടെൻഡൻസി, ദാറ്റ് ഈസ് കാഥോഡായിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യത്തുള്ളൂ. സോ 0.34. ആനോഡായിരിക്കും മെഗ്നീഷ്യം ഇലക്ട്രോഡ്. EMFിൻ്റെ വാല്യൂ തന്നിട്ടുണ്ട്, ദാറ്റ് ഈസ് 2.71. ഇതിലിരുന്ന് ആനോഡിൻ്റെ ദാറ്റ് ഈസ് മെഗ്നീഷ്യം ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ ഇലക്ട്രോഡ് പൊട്ടൻഷ്യൽ കണ്ടുപിടിക്കാം. 0.34 മൈനസ് 2.71. ഇത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ 2.71 0.34 2.37 മൈനസ് 2.37 എന്ന് കിട്ടും. ഇത് തന്നെ ആൻസർ. പക്ഷേ ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. നമ്മൾ ഈ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഒരു നെഗറ്റീവ് ഇലക്ട്രോഡ് പൊട്ടൻഷ്യലേ ഉള്ളൂ. ഒന്നിൽ കൂടുതൽ വന്നാൽ മാത്രമേ ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട കാര്യമുള്ളൂ. ഓക്കെ. നെക്സ്റ്റ് വൺ, ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 12. വിച്ച് ഓഫ് ദി സൾഫർ കോമ്പൗണ്ട് ഫോളോസ് ദി ഓക്ടറ്റ് റൂൾ? ഓക്ടറ്റ് റൂള് ഫോളോ ചെയ്യുന്ന സൾഫർ കോമ്പൗണ്ട് ആരാണ്? സൾഫ്യൂറിക് ആസിഡ് സൂപ്പർ ഓക്ടറ്റ് അതിന് എക്സാമ്പിളാണ്. സൂപ്പർ ഓക്ടറ്റിന് എക്സാമ്പിളാണ്. എക്സ്പാൻഡഡ് ഓക്ടറ്റ് എന്നൊക്കെ പറയും. എക്സ്പാൻഡഡ് ഓക്ടറ്റ്. സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ ഇങ്ങനെയാണ് വരുന്നത്. സൾഫറിന് സറൗണ്ടിങ് ആയിട്ട് അവിടെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ 12 ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ട്. സൾഫറിൻ്റെ സറൗണ്ടിങ് ആയിട്ട് 12 ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അത് കാരണം അത് സൂപ്പർ ഓക്ടറ്റ് 8-നേക്കാളും കൂടുതലുണ്ട്. SF6 അതും നോക്കുകയാണെങ്കിൽ 6 ഫ്ലൂറിനുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യുമ്പം 12 ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ടാകും. ഓക്ടാഹീഡ്രൽ സ്ട്രക്ചറാണ്. അപ്പോൾ അതും എന്തോന്നാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ സൂപ്പർ ഓക്ടറ്റ് തന്നെ.
SCl2 അത് ഓക്റ്ററ്റ് ഒബേ ചെയ്യുന്ന റൂൾ ഇതാണ്, ഇങ്ങനെയായിരിക്കും ഇരിക്കുന്നത്. SCl2 നോക്കുവാണെങ്കിൽ സൾഫറിന് സറൗണ്ടിങ് ആയിട്ട് 8 ഇലക്ട്രോണേ ഉള്ളൂ. 4 ലോൺ അൺഷെയ്ഡ് ഇലക്ട്രോൺ പെയറും അൺഷെയ്ഡ് ഇലക്ട്രോണും പിന്നെ 4 ഷെയ്ഡ് ഇലക്ട്രോണും. ക്ലോറിനും അതുപോലെ തന്നെ 8 ഉള്ളൂ ക്ലോറിൻ. അപ്പോൾ ഇതാണ് ആൻസർ. SF4 എന്തോന്നാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒക്റ്ററ്റ് റൂൾ ഒബേ ചെയ്യാത്തതാണ്. SF4 എന്ന് പറയുമ്പം പെട്ടെന്ന് നോക്കുമ്പം 4 ഫ്ലൂറിനേ ഉള്ളൂ, 4 ഷെയ്ഡ് പെയർ, ഒരു സൾഫറിൽ ഒരു ലോൺ പെയർ ഉണ്ടാകും, അത് മറന്നു പോകരുത്. SF4ൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ ഇങ്ങനെയാണ്, സീസാ സ്ട്രക്ചറാണ്. സീസാ സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറയും. ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഒരു ലോൺ പെയർ കാണും സൾഫറിൻ്റെ പുറത്ത്. അപ്പോൾ സൾഫറിൻ്റെ സറൗണ്ടിങ് ആയിട്ട് നോക്കുവാണെങ്കിൽ അവിടെ അപ്പോഴും 10 ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ടാകും. എക്സ്പാൻഡഡ് ഓക്റ്ററ്റ് ആണ്, സൂപ്പർ ഓക്റ്ററ്റ് ആണ്. സോ SCl2 അതാണ് ഓക്റ്ററ്റ് റൂള് ഒബേ ചെയ്യുന്ന കോമ്പൗണ്ട്. നെക്സ്റ്റ് വൺ, ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 13. ഫ്രം ദി ഫോളോയിങ് സെറ്റ് ഓഫ് ക്വാണ്ടം നമ്പേഴ്സ് വിച്ച് സെറ്റ് ഈസ് പോസിബിൾ? നമുക്ക് 4 സെറ്റ് ഓഫ് ക്വാണ്ടം നമ്പേഴ്സ് തന്നിട്ടുണ്ട്, അതിൽ ഏത് സെറ്റാണ് പോസിബിൾ? ഫസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കുവാണെങ്കിൽ N1 L0 ഓക്കെ, പക്ഷേ M+1 L0 ആണെങ്കിൽ M ഒരിക്കലും +1 വരാൻ പറ്റത്തില്ല. എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലിൻ്റെ വാല്യൂ വെച്ചിട്ട് എമ്മിൻ്റെ വാല്യൂ പറയുമ്പം നമുക്ക് ഇങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ, -L2 + L ഇൻക്ലൂഡിങ് 0. അപ്പോൾ അവിടെ വരുമ്പോൾ എല്ലിന് 0 ആണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ എമ്മിൻ്റെ വാല്യൂ ML അത് തന്നെ എന്തോന്നാണ്, ദാറ്റ് ഈസ് മാഗ്നറ്റിക് ക്വാണ്ടം നമ്പർ, അതിൻ്റെ വാല്യൂ 0 മാത്രമേ വരത്തുള്ളൂ, ഇല്ലാതെ +1 ഒരിക്കലും വരാൻ പറ്റത്തില്ല. അപ്പോൾ ഇത് പോസിബിൾ അല്ല. രണ്ടാമത്തെ ഓപ്ഷൻ N1 എല്ലും 1 തന്നിരിക്കുന്നു. ഒരു എന്നിൻ്റെ വാല്യൂ തരുമ്പം എല്ലിൻ്റെ വാല്യൂ 0 to N-1 വരെ വരത്തുള്ളൂ, എന്നിനേക്കാളും ഒരെണ്ണം കുറവായിട്ട് വരത്തുള്ളൂ. ഇവിടെ എന്നിൻ്റെ വാല്യൂ 1, എല്ലും 1 തന്നിരിക്കുന്നത്. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ ഇമ്പോസിബിൾ. തേർഡ് വൺ N=3 L=1 ഓക്കെ, N 3 ആണെങ്കിൽ L 0-ൽ നിന്ന് 1 വരാം, 2 വരെ വരാം. M0 ഓക്കെ, അതും കറക്റ്റാണ്. എല്ലിൻ്റെ വാല്യൂ 1 ആണെങ്കിൽ എമ്മിൻ്റെ വാല്യൂ -1 to +1 വരാം, ഇൻക്ലൂഡിങ് 0. സ്പിൻ ക്വാണ്ടം നമ്പറിൻ്റെ വാല്യൂ +12. സ്പിൻ ക്വാണ്ടം നമ്പറിൻ്റെ വാല്യൂ 2 വാല്യൂ ഉള്ളൂ, +12 -12. സോ തേർഡ് ഓപ്ഷൻ ഈസ് ദ പോസിബിൾ കോമ്പിനേഷനാണ്. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ പോസിബിൾ അല്ലാത്തതിൻ്റെ കാരണം L0 വന്നാൽ പിന്നെ M0 വരാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ, +1 വരാൻ പറ്റത്തില്ല. സെക്കൻഡ് ഓപ്ഷൻ പോസിബിൾ അല്ലാത്തതിന് കാരണം N1 ആണെങ്കിൽ പിന്നെ L-ന് 1 വരാൻ പറ്റത്തില്ല, L-ൻ്റെ വാല്യൂ N-1 വരെ വരാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. ഇനി ഫോർത്ത് ഓപ്ഷനും വരത്തില്ല. നോക്കിയേ, N3 തന്നിട്ടുണ്ട്, L-ഉം 3 തന്നിട്ടുണ്ട്, L-ൻ്റെ വാല്യൂ 0 to 2 വരെ വരാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ, N-നേക്കാളും ഒരെണ്ണം കുറവായിട്ട് വരാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. സോ തേർഡ് ഓപ്ഷൻ ഈസ് ദ കറക്റ്റ് പോസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒറ്റ സെറ്റ് ഓഫ് ക്വാണ്ടം നമ്പേഴ്സേ ഉള്ളൂ. ഓക്കെ, ദ കറക്റ്റ് മാച്ച് ബിറ്റ്വീൻ ഐറ്റം 1 ആൻഡ് ഐറ്റം 2. നമുക്ക് 2 ഇത് തന്നിട്ടുണ്ട്. ഒന്നിൽ പോളിമറിൻ്റെ പേരാണ് തന്നിരിക്കുന്നത്, റൈറ്റ് സൈഡിൽ അതിലിരിക്കുന്ന മോണോമറിൻ്റെ പേരാണ് തന്നിരിക്കുന്നത്. ഫസ്റ്റ് വൺ നാച്ചുറൽ റബ്ബർ. നാച്ചുറൽ റബ്ബർ ഈസ് എ പോളിമർ ഓഫ് ഐസോപ്രീൻ. ഐസോപ്രീൻ എന്ന് പറഞ്ഞ മോണോമറിൻ്റെ ഒരു പോളിമറാണ് നാച്ചുറൽ റബ്ബർ. സോ നാച്ചുറൽ റബ്ബർ ഐസോപ്രീൻ ആണ്. നിയോപ്രീൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സിന്തറ്റിക് റബ്ബർ. നിയോപ്രീനിലിരിക്കുന്ന മോണോമറിനെ വിളിക്കുന്ന പേര് ക്ലോറോപ്രീൻ എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത്. സോ ബി എന്ന് പറയുന്നത് 3 ആണ്. ബ്യൂണ എസ്, അത് രണ്ടും ഒരു കോപോളിമറാണ്. അതിലിരിക്കുന്ന മോണോമാസ് 2 ഡിഫറെൻറ്റ് കൈൻഡ് ഓഫ് മോണോമാസ് ആണ്. നാച്ചുറൽ റബ്ബറും നിയോപ്രീനും ഹോമോപോളിമറാണ്. അതിൽ ഒരേ ഒരു മോണോമറേ ഉള്ളൂ, അതാണ് ഐസോപ്രീനും ക്ലോറോപ്രീനും മാത്രമുള്ളത്. ബ്യൂണ എൻ, അതിൽ ഈ BU എന്ന് പറയുന്നത് ബ്യൂട്ടാഡൈനെയും ഈ N എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നൈട്രൈലിനെയുമാണ് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. സോ 1,3 ബ്യൂട്ടാഡൈൻ ആൻഡ് അക്രിലോനൈട്രൈൽ, നൈട്രൈൽ എന്ന് അവസാനിക്കുന്നത് ഇതിലാണുള്ളത്, ഇതിലില്ല. ബ്യൂണ എസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബ്യൂട്ടാഡൈനും സ്റ്റൈറീനുമാണ്. അപ്പോൾ 1,3 ബ്യൂട്ടാഡൈനും സ്റ്റൈറീനുമാണ്. സോ എ എന്ന് പറയുന്നത് 4 ഐസോപ്രീൻ, ബി എന്ന് പറയുന്നത് 3, സി എന്ന് പറയുന്നത് 2, ടി എന്ന് പറയുന്നത് 1. ദാറ്റ് ഈസ് തേർഡ് ഓപ്ഷൻ ഈസ് ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ. അതൊരു തിയറി ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. ഓരോ പോളിമറിലിരിക്കുന്ന മോണോമർ നമ്മൾ പരിചയപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടാകണം, അത് അറിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ എഴുതാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. നെക്സ്റ്റ് വൺ, ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 15. ദ നമ്പർ ഓഫ് അയണൈസബിൾ ഹൈഡ്രജൻസ് present in the product obtained from the reaction of phosphorus trichloride and phosphonic acid. phosphorus trichloride phosphonic acid H3PO3 ആണ്. ഇത് തമ്മിൽ റിയാക്ട് ചെയ്യുമ്പം കിട്ടുന്ന കോമ്പൗണ്ടിൽ എത്ര അയണൈസബിൾ ഹൈഡ്രജൻ ഉണ്ടാകും? ഇത് തമ്മിൽ റിയാക്ട് ചെയ്യുമ്പം കിട്ടുന്ന കോമ്പൗണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ H4P2O5 ആണ്. H4P2O5
പൈറോപോസ്ഫറസ് ആസിഡ് എന്ന് പറയും. പൈറോപോസ്ഫറസ് ആസിഡ്. പൈറോപോസ്ഫറസ് ആസിഡിൻ്റെ ഒരു മെത്തേഡ് ഓഫ് പ്രിപ്പറേഷനും കൂടിയാണ്. ഈ പൈറോപോസ്ഫറസ് ആസിഡിൽ അയണൈസബിൾ ഹൈഡ്രജൻ എത്ര ഉണ്ട്? ദാറ്റ് ഈസ് ബേസിസിറ്റി ഓഫ് പൈറോപോസ്ഫറസ് ആസിഡ്. അതാണ് ഏത് ഓക്സോ ആസിഡ് എടുത്താലും അതിൽ ഫോസ്ഫറസ് ഓക്സിജൻ ഡബിൾ ബോണ്ട് ഉണ്ടാകും, പിന്നെ POH എന്ന് പറഞ്ഞ ബോണ്ട് ഉണ്ടാകും. ഇവിടെ 2 ഫോസ്ഫറസ് ഉണ്ട്, അപ്പം ഇങ്ങനെയായിരിക്കും ഇരിക്കുക. ഇനി ഇതിൽ ബാക്കി 4 ഹൈഡ്രജനും 1 ഓക്സിജനുമാണ് ഉള്ളത്. ഈ ഓക്സിജൻ ഇങ്ങനെയായിരിക്കും ഇരിക്കുക, ഹൈഡ്രജൻ. അപ്പോൾ ഇതാണ് പൈറോപോസ്ഫറസ് ആസിഡിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറയുന്നത്. പൈറോ എന്ന് പറയുന്ന എല്ലാത്തിലും ഫോസ്ഫറസ് ഓക്സിജൻ ഫോസ്ഫറസ് ബോണ്ട് ഉണ്ടാകും. പൈറോ എന്ന് പറയുന്ന എല്ലാ കോമ്പൗണ്ടിലും ഈ ഫോസ്ഫറസ് ഓക്സിജൻ ഫോസ്ഫറസ് ബോണ്ട് ഉണ്ടാകും. അവിടെ എത്ര റീപ്ലേസബിൾ അയണൈസബിൾ ഹൈഡ്രജൻ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ 2 ഉള്ളൂ. ഇതിൻ്റെ ബേസിസിറ്റി 2. OHലിരിക്കുന്ന ഹൈഡ്രജൻ മാത്രമേ അയണൈസ് ആകത്തുള്ളൂ. ഫോസ്ഫറസിനോട് ഡയറക്റ്റായിട്ട് ലിങ്കായിരിക്കുന്ന ഹൈഡ്രജൻ അയണൈസ് ആകത്തില്ല. ഇലക്ട്രോനെഗറ്റിവിറ്റി കൂടിയ എലിമെൻറ്റോടെ ലിങ്കായിരിക്കുന്ന ഹൈഡ്രജൻ അയണൈസ് ആകത്തുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇവിടെ അയണൈസബിൾ ഹൈഡ്രജൻ എത്ര? 2. സോ ദ ആൻസർ ഈസ് ഓപ്ഷൻ 3. Question number 16. The UPSC name of the following compound is. നമുക്കൊരു അലിസൈക്ലിക് കോമ്പൗണ്ട് ആണ് തന്നിരിക്കുന്നത്. അതിലൊരു ഫങ്ഷണൽ ഗ്രൂപ്പായിട്ട് OH ഉണ്ട്, മൾട്ടിപ്പിൾ ബോണ്ട്, പിന്നെ 2 സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂവൻറ്റ്. ഇതിൽ ഏറ്റവും പ്രയോറിറ്റി കൂടുതൽ ഫങ്ഷണൽ ഗ്രൂപ്പ്, അടുത്തത് മൾട്ടിപ്പിൾ ബോണ്ട്, അടുത്തത് സൈഡ് ചെയിനാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ നമ്പർ ചെയ്യുമ്പം ഫങ്ഷണൽ ഗ്രൂപ്പ് ലിങ്ക് ആയിരിക്കുന്ന കാർബണിൽ ലീസ്റ്റ് നമ്പർ കൊടുക്കണം, അടുത്തത് മൾട്ടിപ്പിൾ ബോണ്ടിന് കൊടുക്കണം, എന്നിട്ടേ സൈഡ് ചെയിന് കൊടുക്കാൻ പാടുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇതാണ് കറക്റ്റ് നമ്പർ. നെയിം എഴുതുമ്പം ആദ്യം സൈഡ് ചെയിൻ പ്രിഫിക്സ് ആയിട്ട് എഴുതണം. 2 സൈഡ് ചെയിൻ ഉണ്ട്, 5,5 ഡൈമീഥൈൽ, 5,5 ഡൈമീഥൈൽ. 6 കാർബൺ സൈക്ലോഹെക്സ്. സെക്കൻഡ് പൊസിഷനിൽ ഡബിൾ ബോണ്ട് 2 ഈൻ. ഫസ്റ്റ് പൊസിഷനിൽ ആൽക്കഹോൾ 1 ഓൾ. So the correct answer is 5,5 dimethyl cyclohex 2 in 1 all. That is 4th option is the correct answer. Next one, question number 17. Which of the following elements have half-filled f orbitals in their ground state? Given atomic number: samarium 62, europium 63, terbium 65, gadolinium 64, promedium 61. Choose the correct option. Answer from the options given below. നമ്മൾ ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റിൽ ഹാഫ് ഫിൽഡ് ആയിട്ട് എഫ് ഓർബിറ്റൽസ് വരുന്ന 2 ലാന്തനോയിഡ്സേ ഉള്ളൂ, യൂറോബിയം ആൻഡ് ഗഡോലിനിയം. യൂറോബിയവും ഗഡോലിനിയം. യൂറോബിയം ഇങ്ങനെയാണ് ഇരിക്കുക, 4f7 6s2. ഗഡോലിനിയം ദാറ്റ് ഈസ് 4f7 5d1 6s2. ഇങ്ങനെയായിരിക്കും വരിക. അപ്പോൾ 4f7 6s2, മറ്റത് 4f7 5d1 6s2. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റിൽ എഫ് ഓർബിറ്റൽ ഹാഫ് ഫിൽഡ് ആയിട്ട് വരുന്ന 2 ലാന്തനോയിഡ്സേ ഉള്ളൂ, യൂറോബിയവും അതുപോലെ ഗഡോലിനിയവുമാണ്. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് വൺ. അതിന് ബി ആൻഡ് ഡി ആണ് അവിടെ ആൻസർ വരിക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബി യൂറോബിയം, ഡി ഗഡോലിനിയം. ഓക്കെ, ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 18. എ കോമ്പൗണ്ട് ഓഫ് കാർബൺ, ഹൈഡ്രജൻ ആൻഡ് നൈട്രജൻ കണ്ടെയ്ൻസ് these elements in the mass ratio 9:1:3.5. What will be the molecular formula of the compound if its molecular weight is 108? ഇവിടെ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യാൻ വളരെ സിമ്പിളാണ്. മോളിക്കുലർ വെയിറ്റ് 108 എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. മോളിക്കുലർ വെയിറ്റ് 108 വരുന്ന ഒരു ഓപ്ഷനേ നമുക്കുള്ളൂ അവിടെ, C6H8N2. ഇതിൻ്റെ മോളാർ മാസ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ 108 വരും. മറ്റൊന്നിൻ്റെയും മോളാർ മാസ് എന്നൊന്നും വരത്തില്ല, 108 വരത്തില്ല. അങ്ങനെ 108 വന്നില്ലെങ്കിൽ അതൊന്നും ആൻസർ ആകാൻ പറ്റത്തില്ല. ഇനി സപ്പോസ് നമുക്ക് ഈ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ, അപ്പോൾ അതാണ് ഈ മൾട്ടിപ്പിൾ ചോയ്സ് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഇങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചില ക്വസ്റ്റ്യൻസൊക്കെ നമുക്ക് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് എഴുതാനുള്ള ക്ലൂ കാണും. ഇവിടെ മോളാർ മാസ് 108, മോളിക്കുലർ ഫോർമുലയാണ് വേണ്ടത്. അപ്പോൾ മോളിക്കുലർ ഫോർമുല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതിൻ്റെ മോളാർ മാസ് 108 വരുന്നു അതാണ്. ആദ്യത്തെ മാത്രമേ വരത്തുള്ളൂ, വേറെ ഒന്നിലും 108 വരത്തില്ല. ഇനി സപ്പോസ് 2 കോമ്പൗണ്ട് മോളാർ മാസ് 108 ഇരുന്നാൽ ഇത് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് നോക്കിയേ. കാർബൺ ഹൈഡ്രജൻ നൈട്രജൻ ഇതിൻ്റെ മാസ് റേഷ്യോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 9:1:3.5. നമ്മളിങ്ങനെ പെർസെൻറ്റേജോ മാസോ തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് അതിൻ്റെ അറ്റോമിക് മാസ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ഇവിടെ കാർബണിൻ്റെ അറ്റോമിക് മാസ് 12 ആണ്, അതുകൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നു. ഇവിടെ ഹൈഡ്രജൻ അറ്റോമിക് മാസ് 1, അതുകൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നു. ഇവിടെ നൈട്രജൻ അറ്റോമിക് മാസ് 14, അതുകൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ പെർസെൻറ്റേജോ ഇങ്ങനെ മാസോ തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ റെസ്പെക്റ്റീവ് മാസിന് അല്ലെങ്കിൽ പെർസെൻറ്റേജിന്
അതിൻ്റെ അറ്റോമിക് മാസ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം. ഇത് കാർബണിൻ്റെ അറ്റോമിക് മാസും ഹൈഡ്രജൻ്റെ നൈട്രജൻ. അപ്പോൾ ഇത് 3 കൊണ്ട് ക്യാൻസൽ ചെയ്യുമ്പം 3/4 എന്ന് എഴുതാം. 3/4. ഇത് 1. ഇത് 3.514 4 പ്രാവശ്യമാണുള്ളത്. ഇനി ഇതിനെ ഹോൾ നമ്പർ ആക്കാൻ എല്ലാ ഡിനോമിനേറ്ററിൽ 4 ഉള്ളത്. 4 കൊണ്ട് ഗുണിക്കുക. 4 കൊണ്ട് ഗുണിക്കുമ്പം ഇത് 3 എന്നാകും. ഇത് 4 കൊണ്ട് ഗുണിക്കുമ്പം 4. ഇത് 4 കൊണ്ട് ഗുണിക്കുമ്പം 1 എന്ന് വരും. സോ കാർബൺ 3 C3, ഹൈഡ്രജൻ 4 H4, N 1. ഇത് എംബ്രിക്കൽ ഫോമുലയാണ്. സിംപ്ലസ്റ്റ് റേഷ്യോ ഓഫ് ആറ്റം, അതിനെയാണ് എംബ്രിക്കൽ ഫോമുല എന്ന് പറയുന്നത്. ഇത്രയും കണ്ടുപിടിച്ചാലും നമുക്ക് ആൻസർ എഴുതാം. എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ C3H4N ഉണ്ട്, അത് എംബ്രിക്കൽ ഫോമുലയാണ്. പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ മോളാർ മാസ് ഒരിക്കലും 108 വരത്തില്ല. ഇതിൻ്റെ മാസ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ എംബ്രിക്കൽ ഫോമുല മാസ് 3 കാർബൺ 36, 4 ഹൈഡ്രജൻ 4, നൈട്രജൻ അറ്റോമിക് മാസ് 14, ദാറ്റ് ഈസ് 54 ആണ് വരിക. അപ്പോൾ 54ൻ്റെ ഡബിൾ ആണ് 108 അല്ലേ. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഇരട്ടി ആയിരിക്കും വരിക. ഇരട്ടി വരിക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ C6H8N2 അതാണ് ആൻസർ. അല്ലെങ്കിൽ N കണ്ടുപിടിക്കണം. N കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഇവൺ മോളാർ മാസിന് എംബ്രിക്കൽ ഫോമുല മാസ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ 2 എന്ന് കിട്ടും. എന്നിട്ട് മോളിക്കുലർ ഫോമുല ഈക്വൽ ടു എംബ്രിക്കൽ ഫോമുല N ടൈംസ് ആണ്. അപ്പോൾ എംബ്രിക്കൽ ഫോമുല C3H4N ആണ്, അത് 2 ടൈംസ്, ദാറ്റ് ഈസ് C6H8N2 അങ്ങനെ വരും. ഇതിൻ്റെ കാര്യമില്ല, ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ മോളിക്കുലർ വെയിറ്റ് 108 ആണെങ്കിൽ അവിടെ ചോയ്സ് നോക്കുക. 108 തരുന്ന ഒരെണ്ണേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് തന്നെ ആൻസർ എഴുതാം. ഈ മോളിക്കുലർ മാസ് 108 വരുന്ന 2 ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ രീതിയിൽ ചെയ്ത് കണ്ടുപിടിക്കണം. അവിടെ 54 വരും. 54 വരുന്നത് ഒരിക്കലും ആൻസർ വരത്തില്ല. അതിന് കാരണം ഇവിടെ 108 എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിനെ ഡബിൾ ചെയ്ത് എഴുതണം, C6H8N2. ഇങ്ങനെ ഒന്നും പോകേണ്ട കാര്യമില്ല. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് വൺ. ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 19. Assertion, reason type question. Assertion, the enthalpy of reaction remains constant in the presence of catalyst. ഒരു കാറ്റലിസ്റ്റിൻ്റെ പ്രസൻസിൽ enthalpy of reaction remains constant. അത് കറക്റ്റാണ് assertion. Reason, a catalyst participating in the reaction forms different activated complex and lowers down the activation energy, but the difference in energy of reactant and product remains the same. അതും കറക്റ്റാണ്. റീസണും കറക്റ്റാണ്. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാറ്റലിസ്റ്റ് മറ്റൊരു ആക്ടിവേറ്റഡ് കോംപ്ലക്സ് ഉണ്ടാക്കി ആക്ടിവേഷൻ എനർജി ലോവർ ചെയ്തിട്ടാണ് റിയാക്ഷൻ സ്പീഡിനെ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ റിയാക്ടൻ്റെ എനർജിയിലും പ്രോഡക്റ്റിൻ്റെ എനർജിയിലും ഒരു വ്യത്യാസം വരത്തില്ല. അപ്പോൾ റിയാക്ടൻ്റെ എനർജിയും പ്രോഡക്റ്റ് എനർജിയുടെയും ഡിഫറൻസിനെയാണ് നമ്മൾ എൻതാൽപ്പി ഓഫ് റിയാക്ഷൻ എന്ന് പറയുക. ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ അറീനിയസ് തിയറിയിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാകും. ഇപ്പോൾ റിയാക്റ്റൻസ് ഇത്രയും ഇരിക്കുന്നു എനർജി, അത് ഒരു ആക്ടിവേറ്റഡ് കോംപ്ലക്സ് ആയിട്ട് മാറിയിട്ട് ഇങ്ങനെ പ്രോഡക്റ്റ് ആയിട്ട് മാറും റിയാക്റ്റൻറ്റ്. ഈ പ്രോഡക്ട്സിൻ്റെ എനർജിയും റിയാക്റ്റൻസിൻ്റെ എനർജിയും തമ്മിലുള്ള ഈ ഡിഫറൻസിനെയാണ് നമ്മൾ ഡെൽറ്റ എച്ച് എന്ന് പറയുക. ഒരു കാറ്റലിസ്റ്റ് ആഡ് ചെയ്യുമ്പം ആ കാറ്റലിസ്റ്റ് ഈ റിയാക്ഷൻ എങ്ങനെയാണ് നടത്തുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിനെ മറ്റൊരു വഴി കൂടെ, എളുപ്പ വഴി കൂടെ പ്രോഡക്റ്റിലേക്ക് എത്തിക്കും. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആക്ടിവേറ്റഡ് കോംപ്ലക്സ് വേറെ ഒരെണ്ണമാണ് ഉണ്ടാക്കുക. എന്നിട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വലിയൊരു കുന്ന് കയറാതെ ചെറിയൊരു കുന്ന് കയറി ആ സ്ഥലത്തേക്ക് തന്നെ എത്തിക്കും. അപ്പോൾ എളുപ്പ വഴി കൂടെ പ്രോഡക്റ്റിലോട്ട് എത്തിക്കും. പക്ഷേ റിയാക്ടിൻ്റെ എനർജിയോ പ്രോഡക്റ്റിൻ്റെ എനർജിയോ മാറുന്നില്ല, അത് സിമിലറാണ്. അപ്പോൾ അവിടെ അതിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് ആണ് ഡെൽറ്റ എച്ച് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ എൻതാൽപ്പി ഓഫ് റിയാക്ഷൻ റിമെയിൻസ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് കാറ്റലിസ്റ്റ് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ. ഇനി അതെന്തുകൊണ്ടാണ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് റിയാക്ടിൻ്റെ എനർജിയിലും പ്രോഡക്റ്റിൻ്റെ എനർജിയിലും എന്തോന്നും വരുന്നില്ല, ഡിഫറൻസ് വരുന്നില്ല. അത് വേറൊരു ആക്ടിവേറ്റഡ് കോംപ്ലക്സ് ഉണ്ടാക്കി ആക്ടിവേഷൻ എനർജിയെ കുറച്ചുകൊണ്ടാണ് റിയാക്ഷൻ നടത്തുന്നത്. സോ അസർഷൻ കറക്റ്റാണ്, റീസൺ കറക്റ്റാണ്. റീസൺ ഈസ് ദ കറക്റ്റ് എക്സ്പ്ലനേഷൻ ഓഫ് അസർഷൻ. So first option is the correct answer. Both assertion and reason are correct, and reason is the correct explanation of the assertion. Next one, question number 20. Which is the most suitable reagent for the following conversion? നമുക്ക് ഒരു റിയാക്ഷൻ തന്നിട്ടുണ്ട്. CH3 CH ഡബിൾ ബോണ്ട് CH CH2 COOH COOCH3 COOCH3 ഇത് ഒരു റിയേജൻ്റ് ഇട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ CH3 CH ഡബിൾ ബോണ്ട് CH CH2 COONA ആയിട്ട് മാറും. ഇവിടെ നോക്കി, ഈ മീഥൈൽ ഗ്രൂപ്പ് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകും.
അതിന് പകരം അത് കാർബോക്സിലിക് ആസിഡായിട്ട് മാറുന്നു. മീഥൈൽ കീറ്റോണിൻ്റെ ഓക്സിഡേഷനാണ്. മീഥൈൽ കീറ്റോണിൻ്റെ ഓക്സിഡേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹാലോഫോം റിയാക്ഷനാണ്. ഹാലോഫോം റിയാക്ഷൻ. ഹാലോഫോം റിയാക്ഷൻ മീഥൈൽ കീറ്റോൺസ് മാത്രമേ ആൻസർ ചെയ്യത്തുള്ളൂ. CH3CO ഗ്രൂപ്പുള്ള കോമ്പൗണ്ടുകളായിരിക്കും ആൻസർ ചെയ്യുക. CH3CO ഗ്രൂപ്പ് ഇരിക്കണം. അപ്പോൾ ആൽഡിഹൈഡിൽ ഒരു ആൽഡിഹൈഡ് അസറ്റാൽഡിഹൈഡ് ആൻസർ ചെയ്യത്തുള്ളൂ. കീറ്റോൺസ് ഇഷ്ടംപോലെ കീറ്റോൺസ് ആൻസർ ചെയ്യും. അപ്പോൾ അവിടെ വെച്ചിട്ട് ബ്രേക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഈ പാർട്ട് ഓക്സിഡേഷനായി സോഡിയം സോൾട്ടായിട്ട് പോകും. മറ്റത് ഹാലോഫോമായിട്ടാണ് പോവുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഹാലോഫോം ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു റിയാക്ഷനാണ്. ടോളറൻസ് റിയേജൻ പറ്റത്തില്ല, അത് മൈൽഡ് ഓക്സിഡൈസിങ് ഏജൻ്റാണ്. കീറ്റോൺ ഒരിക്കലും ഓക്സിഡേഷൻ ചെയ്യത്തില്ല. ബെൻസോയിൽ പെറോക്സൈഡ് അതിനിവിടെ ഒരു റോളുമില്ല, അതൊരു ആൻറ്റി മാർക്കോണിക് അപ്പഡീഷനിലൊക്കെ കാറ്റലിസ്റ്റായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ്. അയഡിൻ ആൻഡ് NaOH അതാണ് ആൻസർ. അയഡിൻ ആൻഡ് NaOH വരുമ്പോൾ അത് തമ്മിൽ റിയാക്ട് ചെയ്ത് NaOI സോഡിയം ഹൈപ്പോ അയഡൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് ഉണ്ടാകും. അത് ഈ COCH3 ഓക്സിഡേഷൻ ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ കറസ്പോണ്ടിങ് സോഡിയം സൾട്ട് ഓഫ് കാർബോക്സിലിക് ആസിഡായിട്ട് മാറ്റും. പക്ഷേ ഒരു കാർബൺ റിയാക്റ്റിനേക്കാളും പ്രോഡക്റ്റിൽ കുറവായിരിക്കും. ആ കാർബൺ ഇവിടെ അയഡോഫോം ആയിട്ട് പോകും. അയഡോഫോം അത് കൂടെ കിട്ടുന്ന പ്രോഡക്റ്റാണ്. നമുക്ക് മേജർ ചെയിനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഈ അയഡോഫോം റിയാക്ഷൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഹാലോഫോം റിയാക്ഷൻ്റെ വേറൊരു പ്രത്യേകത മൾട്ടിപ്പിൾ ബോണ്ടിനെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യത്തില്ല. കണ്ടില്ലേ, മൾട്ടിപ്പിൾ ബോണ്ട് അതുപോലെ പ്രോഡക്റ്റിൽ ഇരിപ്പുണ്ട്. സോ അയഡോഫോം റിയാക്ഷൻ്റെ വേറൊരു പ്രത്യേകത മൾട്ടിപ്പിൾ ബോണ്ടിനെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യത്തില്ല. സോ ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഈസ് അയഡിൻ ആൻഡ് NaOH സൊല്യൂഷൻ. Okay, next one, question number 21. The correct order of ionization energy in the following second period elements. നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന എലിമെന്റ്സ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ബോറോൺ, ബെർലിയം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ബോറോൺ വരിക. അടുത്തത് കാർബൺ, ഓക്സിജൻ, നൈട്രജൻ. ഇതാണ് അയണൈസേഷൻ എനർജിയാണ്. ഞാൻ പീരിയോഡിക് ടേബിളിൽ ഇരിക്കുന്ന ആ ഒരു ഓർഡറിലാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. അയണൈസേഷൻ എനർജിയാണ് വേണ്ടത്. അയണൈസേഷൻ എനർജി ഒരു പീരിയഡിൽ ലെഫ്റ്റിൽ നിന്ന് റൈറ്റിലോട്ട് ചെല്ലുന്തോറും അയണൈസേഷൻ എനർജി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും ന്യൂക്ലിയർ ചാർജ് കൊടുക്കും. പക്ഷേ എക്സെപ്ഷൻ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാകും. ഹാഫ് ഫിൽഡ് ഓർബിറ്റലും കംപ്ലീറ്റ്ലി ഫിൽഡ് ഓർബിറ്റലും വരുന്ന എലിമെൻസിൻ്റെ കേസിൽ അതിൻ്റെ അടുത്ത് വരുന്നതിനേക്കാളും എന്നൊന്നായിരിക്കും കൂടുതലായിരിക്കും. അപ്പോൾ അവിടെ ഇപ്പോൾ ബെർലിയവും ബോറോണും കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പം ബോറോണിനേക്കാളും ബെർലിയത്തിൻ്റെ അയണൈസേഷൻ എനർജി കൂടുതലായിരിക്കും. അതിന് കാരണം കംപ്ലീറ്റ്ലി ഫിൽഡ് എസ് ഓർബിറ്റലാണ്. കംപ്ലീറ്റ്ലി ഫിൽഡ് എസ് ഓർബിറ്റലാണ് കാരണം. എസ് ഓർബിറ്റൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബെർലിയത്തിൻ്റെ ഇത് 1s2 2s2 ആണ്. പക്ഷേ ബോറോൺ 1s2 2s2 2p1 ആണ്. അപ്പോൾ അവിടെ കംപ്ലീറ്റ്ലി എക്സ്ട്രാ സ്റ്റെബിലിറ്റി കംപ്ലീറ്റ്ലി ഫിൽഡ് എസ് ഓർബിറ്റലിനുണ്ട്. അതാണ്. ഇനി അടുത്ത നോക്കുകയാണെങ്കിൽ കാർബൺ. ഓക്കെ, നൈട്രജനും ഓക്സിജനും വരുമ്പോൾ നൈട്രജന് ഈ കാർബണേക്കാളും നൈട്രജൻ ആൾറെഡി കൂടുതലാണ് റൈറ്റിലോട്ട് പോകുമ്പോൾ. നൈട്രജനും ഓക്സിജനും വരുമ്പം അവിടെ ഈ ഓക്സിജനേക്കാളും നൈട്രജന് അയണൈസേഷൻ താല്പര്യം കൂടുതൽ. അത് എക്സെപ്ഷനാണ്. നൈട്രജന് കൂടാൻ കാരണം ഹാഫ് ഫിൽഡ് പി ഓർബിറ്റലാണ് കാരണം. ഹാഫ് ഫിൽഡ് പി ഓർബിറ്റൽ. കംപ്ലീറ്റ്ലി ഫിൽഡ് ഓർബിറ്റലും ഹാഫ് ഫിൽഡ് ഓർബിറ്റലും വരുമ്പം അതിന് എക്സ്ട്രാ സ്റ്റെബിലിറ്റി ഉണ്ടാകും. അപ്പോൾ ഈ നൈട്രജൻ അറ്റോമിക് നമ്പർ 7 ആണ്. അപ്പോൾ 1s2 2s2 2p3 എന്നാണ് വരിക, ഹാഫ് ഫിൽഡ് പി ഓർബിറ്റൽ. സോ ദ കറക്റ്റ് ഓർഡർ ഈസ് ബെർലിയം, ബോറോൺ, ബെർലിയം, കാർബൺ, ഓക്സിജൻ, നൈട്രജൻ. ഫസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ. ഇവിടെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇത് തമ്മിൽ ഇവിടെ എക്സെപ്ഷൻ ഉണ്ട്, ഇവിടെയും എക്സെപ്ഷൻ ഉണ്ട്. അപ്പം പീരിയോഡിക് ടേബിൾ ലെഫ്റ്റിൽ നിന്ന് റൈറ്റിലോട്ട് ചെല്ലുന്നതോറും അയണൈസേഷൻ താല്പര്യം കൂടുതൽ പറഞ്ഞാലും ഈ കംപ്ലീറ്റ്ലി ഫിൽഡ് ഹാഫ് ഫിൽഡ് വരുമ്പം എക്സ്ട്രാ സ്റ്റെബിലിറ്റി കാരണം അതിൻ്റെ അടുത്തുള്ള ഇതിനേക്കാളും ഇതിനെന്തോന്നായിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൂടുതലായിരിക്കും. ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 22. If at 298 Kelvin the bond energies of carbon, hydrogen, carbon, double bond carbon and hydrogen bonds are respectively 414, 347, 615 and 435 kilojoule per mole, the value of enthalpy change for the reaction. നമുക്കൊരു റിയാക്ഷൻ തന്നിട്ടുണ്ട്. CH2 ഡബിൾ ബോണ്ട് CH2. ഇത് ഡബിൾ ബോണ്ടാണ്, ഇതും അങ്ങനെ തന്നെ. CH2 ഡബിൾ ബോണ്ട് CH2 ഡബിൾ ബോണ്ട് CH2 എൻ്റെ കംപ്ലീറ്റ് സ്ട്രക്ചർ ഇതാണ്. CH2 ഡബിൾ ബോണ്ട് CH2 പ്ലസ് ഹൈഡ്രജനുമായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ നമുക്ക് CH3 എന്ന് കിട്ടും. കാർബൺ ബോണ്ട് ഉണ്ട്. ഓരോ കാർബണിലും 3 ഹൈഡ്രജൻ ഉണ്ട്. 3 ഹൈഡ്രജൻ. ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ബോണ്ട് എനർജീസിൻ്റെ വാല്യൂ തന്നിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് റിയാക്ഷൻ എൻതാൽപ്പി വേണം കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. എൻതാൽപ്പി ചേഞ്ച് ഫോർ ദ റിയാക്ഷൻ. റിയാക്ഷൻ എൻതാൽപ്പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സം ഓഫ്
bond energies of reactants minus sum of bond energies of products. ഇങ്ങനെ ഒരു ഫോർമുല പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിൽ നമ്മൾ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ ബോണ്ട് എനർജീസ് ഓഫ് റിയാക്ടൻസ് എടുക്കുമ്പോൾ ആദ്യത്തെ ഇതിൽ 4 കാർബൺ ഹൈഡ്രജൻ ബോണ്ടുണ്ട്. 1 2 3 4 കാർബൺ ഹൈഡ്രജൻ ബോണ്ടുണ്ട്. കാർബൺ ഹൈഡ്രജൻ ബോണ്ടിൻ്റെ ബോണ്ട് എൻതാൽപ്പി തന്നിട്ടുണ്ട് 414. ഇപ്പം 4 എണ്ണം ഉണ്ട്. 4 × 4 14 പ്ലസ് ഒരു കാർബൺ കാർബൺ ഡബിൾ ബോണ്ട് ഉണ്ട്. കാർബൺ കാർബൺ ഡബിൾ ബോണ്ടിന് തന്നിട്ടുണ്ട്, ദാറ്റ് ഈസ് 615. ഇത് ഈ റിയാക്ടൻ്റ്. ഇനി ഇവിടെ ഒരു ഹൈഡ്രജൻ ഹൈഡ്രജൻ ബോണ്ട് ഉണ്ട്, അതിൻ്റെ ഇതും തന്നിട്ടുണ്ട്, ദാറ്റ് ഈസ് 435. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ എല്ലാം സം എടുക്കണം. മൈനസ് സം ഓഫ് ബോണ്ട് എൻതാൽപ്പീസ് ഓഫ് പ്രോഡക്ട്സ്. പ്രോഡക്റ്റിൽ 6 കാർബൺ ഹൈഡ്രജൻ സിംഗിൾ ബോണ്ട് ഉണ്ട്. കാർബൺ ഹൈഡ്രജൻ സിംഗിൾ ബോണ്ട് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ 6 × 414 പ്ലസ് ഒരു കാർബൺ കാർബൺ സിംഗിൾ ബോണ്ട് ഉണ്ട്, അതിൻ്റെ തന്നിട്ടുണ്ട് എത്രയാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ 347. അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് 16 1 5 16 പ്ലസ് 615 പ്ലസ് 435 മൈനസ് 24 8 24 പ്ലസ് 347 1656 615 435 16 1 10 12 16 17 2706 മൈനസ് 74 11 1 5 8 13 1 4 4 8 2831 2831 നിന്ന് 2706 കുറയ്ക്കുമ്പോൾ 5 11 2 1 minus 125 kilojoules. That is fourth option is the correct answer. നമുക്ക് ഇതിൽ വേണമെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യാം. ഇതിൽ 4 CH ബോണ്ടുണ്ട്, ഇതിൽ 6 CH ബോണ്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഇവിടെ 4 എണ്ണം ഉണ്ട്, അവിടെ 6 എണ്ണം ഉണ്ട് അല്ലേ. ഇത് 4 ഒഴിവാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ 2 എന്ന് എഴുതി ചെയ്താൽ മതി. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ കിട്ടും. ഓക്കെ, 2 എന്ന് എഴുതി ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ റൈറ്റ് സൈഡിൽ അങ്ങനെയൊക്കെ കുറച്ച് സിമ്പിളായിട്ട് ചെയ്യാം. അത്രയേ ഉള്ളൂ. അത് ഒരേ ടൈപ്പിൽ ബോണ്ട് ഇരുന്നാൽ മാത്രമേ അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. ഓക്കെ, ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 23. ദ കറക്റ്റ് ഓർഡർ ഓഫ് തെർമൽ സ്റ്റെബിലിറ്റി എമംഗ് ദ ഫോളോയിങ്. നമുക്ക് 16th ഗ്രൂപ്പ് എലിമെൻസിൻ്റെ ഹൈഡ്രേറ്റ്സ് ആണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. വാട്ടർ, ഹൈഡ്രജൻ സൾഫൈഡ്, അതുപോലെ H2SC സെലീനിയം ഉണ്ടാക്കുന്നത് H2T. ഇതിൽ ഓക്സിജനിൽ നിന്ന് ടെല്ലൂറിയം ചെല്ലുമ്പം അവിടെ അറ്റോമിക് സൈസ് കൂടുന്നു. അറ്റോമിക് സൈസ് കൂടുന്തോറും നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ബോണ്ട് ലെന്ത് കൂടും. ബോണ്ട് ലെന്ത് കൂടുന്തോറും അതിൻ്റെ സ്റ്റെബിലിറ്റി എന്ത് ചെയ്യുന്നു പറഞ്ഞാൽ കുറയും. സോ ഏറ്റവും സ്റ്റെബിലിറ്റി കുറഞ്ഞത് ഇതാണ്, 4th വൺ. അടുത്തത് 3rd വൺ, അടുത്തത് 2nd വൺ. ഏറ്റവും സ്റ്റെബിലിറ്റി കൂടുതൽ 1st വൺ. സോ ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഈസ് 4th ഓപ്ഷൻ. ഒരു പീരീഡ് ലെഫ്റ്റിൽ നിന്ന് മോളിൽ നിന്ന് ഗ്രൂപ്പിൽ മോളിൽ നിന്ന് താഴോട്ട് വരും തോറും അതിൻ്റെ അറ്റോമിക് സൈസ് വലുതാകും തോറും അതിൻ്റെ ബോണ്ട് എൻതാൽപ്പിയുടെ വാല്യൂ കുറയും. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബോണ്ട് ലെന്ത് കൂടും. സോ അതിൻ്റെ സ്റ്റെബിലിറ്റി കുറയും. ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 24. എ ഡോക്ടർ പ്രിസ്ക്രൈബ്ഡ് ദ ഡ്രഗ് ഈക്വാനിൽ ടു എ പേഷ്യൻറ്റ്. ഈക്വാനിൽ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഡ്രഗ് ഒരു പേഷ്യൻറ്റിന് ഡോക്ടർ പ്രിസ്ക്രൈബ് ചെയ്തു. ദ പേഷ്യൻറ്റ് വാസ് ലൈക്ലി ടു ഹാവ് സിംറ്റംസ് ഓഫ് വിച്ച് ഡിസീസ്. ഈക്വാനിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആൻറ്റി ഡിപ്രസൻറ്റിനും ഡിപ്രഷൻ വരുമ്പോഴും ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ വരുമ്പോൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു കെമിക്കലാണ്. അതിൻ്റെ ഒരു ഡ്രഗാണ്. സോ ഡിപ്രഷൻ ആൻഡ് ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ, ദാറ്റ് ഈസ് ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ. ഒരു ട്രാങ്കുലൈസർ, സ്ട്രെസ്സ്, അതുപോലെ ഈ മൈൽഡ് ആൻഡ് ഈവൺ സിവിയർ മെൻ്റൽ ഡിസീസസ് അങ്ങനെയൊക്കെ വരുമ്പോൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന മെഡിസിൻ്റെ ക്ലാസ് ഓഫ് മെഡിസിനെയാണ് ട്രാങ്കുലൈസസ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ 4th ഓപ്ഷൻ ഈസ് ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ. നെക്സ്റ്റ് വൺ, ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 25. ദ പെയർ ഓഫ് മെറ്റൽ അയോൺസ് ദാറ്റ് ക്യാൻ ഗിവ് എ സ്പിൻ ഓൺലി മാഗ്നറ്റിക് മൂവ്മെൻറ്റ് ഓഫ് 3.9 ബോർ മാഗ്നറ്റോൺ ഫോർ ദി കോംപ്ലക്സ് MH2O6 times Cl2S. മാഗ്നറ്റിക് മൂവ്മെൻറ്റിൻ്റെ വാല്യൂ 3.9 ബോർ മാഗ്നറ്റോൺ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. 3.9 വരണമെങ്കിൽ നമ്പർ ഓഫ് അൺപെയർഡ് ഇലക്ട്രോൺ 3 വരണം.
അപ്പോഴേ 3.9 വരത്തുള്ളൂ. മാഗ്നറ്റിക് മൊമെൻറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കുന്ന ഫോർമുല ഇതാണ്, √n/n+2 ബോർ മാഗ്നറ്റോൺ. ഇതാണ്. അപ്പോൾ 3.9 വരണമെങ്കിൽ നമ്പർ ഓഫ് അൺപെയ്ഡ് ഇലക്ട്രോൺ എത്ര വരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 3 വരണം. നമുക്കിവിടെ കോംപ്ലക്സ് ഇതാണ്, MH2O 6 times Cl2 ആണ്. ഇവിടെ ഈ മെറ്റൽ ആറ്റത്തിൻ്റെ ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വാട്ടർ 0 ആണ്, ക്ലോറിൻ -2 ആണ്, ഒന്നിനും -1 വെച്ചിട്ട് -2 = 0. അപ്പോൾ x = +2. അപ്പോൾ +2 ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റിൽ ഇരിക്കുന്ന മെറ്റലിന് 3 അൺപെയ്ഡ് ഇലക്ട്രോൺ വരണം. 3 അൺപെയ്ഡ് ഇലക്ട്രോൺ വരുന്നത് ആരാണെന്ന് നോക്കണം. വനേഡിയം 2+ ആണ് ആദ്യത്തത്. വനേഡിയം, സ്കാൻഡിയം, ടൈറ്റാനിയം, വനേഡിയം, ദാറ്റ് ഈസ് 23 ആകുമ്പം 3d3 4s2. വനേഡിയം 2+, 3d3n. അപ്പോൾ 3 അൺപെയ്ഡ് ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ട്. വനേഡിയം 2+ കറക്റ്റാണ്. പക്ഷേ Fe2+ നോക്കുമ്പോൾ അയൺ 26 ആണ്, 3d6 4s2 ആണ് അതിൻ്റെ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ. അയൺ 2+ ആകുമ്പം 3d6 എന്ന് വരും. 3d6ൽ നോക്കുവാണെങ്കിൽ അൺപെയ്ഡ് ഇലക്ട്രോൺ 4 എണ്ണം ഉണ്ട്, 3 എണ്ണം അല്ല. 3d6 ഇങ്ങനെയല്ലേ വരയ്ക്കുക, 1 2 3 4 5 6, 4 അൺപെയ്ഡ് ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ട്. 1 2 3 4. ഇത് പെയർഡാണ്, ഇത് പെയർഡാണ്. 3d3 ആകുമ്പോൾ ഇങ്ങനെയല്ലേ വരയ്ക്കുക, 3 അൺപെയ്ഡ് ഇലക്ട്രോൺ അവിടെ ഉണ്ട്. പക്ഷേ ഇവിടെ 4, അപ്പോൾ അത് വരത്തില്ല. സെക്കൻഡ് ഓപ്ഷനിൽ V2+ഉം CO2+ കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോൾ കൊബാൾട്ട് 27 ആണ്, 3d7 4s2. കൊബാൾട്ട് 2+, 3d7. 3d7ൽ 3 അൺപെയ്ഡ് ഇലക്ട്രോണേ ഉള്ളൂ. 3d7 ആകുമ്പോൾ ഇങ്ങനെയല്ലേ വരികയുള്ളൂ, 1 2 3 4 5 6 7, 3 അൺപെയ്ഡ് ഇലക്ട്രോൺ. So the second option is the correct answer. വനേഡിയം 2+ലും കൊബാൾട്ട് 2+ലും 3 അൺപെയ്ഡ് ഇലക്ട്രോൺ വീതമാണ് ഉള്ളത്. 3 അൺപെയ്ഡ് ഇലക്ട്രോൺ വന്നാൽ മാത്രമേ 3.9 ബോർ മാഗ്നറ്റോൺ വരത്തുള്ളൂ. So second option is the correct answer. Next one, question number 26. The strongest base in aqueous solution among the following. ഫിനൈൽ മെത്തനമൈൻ. ഫിനൈൽ മെത്തനമൈൻ ഇതാണ്, ഫിനൈൽ മെത്തനമൈൻ. ബെൻസൈലമൈൻ ആണ്. N-മീഥൈൽ മെത്തനമൈൻ. N-മീഥൈൽ മെത്തനമൈൻ ഇതാണ്, ഡൈമീഥൈലമൈൻ. അത് N-മീഥൈൽ മെത്തനമൈൻ. എത്തനമൈൻ C2H5NH2. N-ഈഥൈൽ എത്തനമൈൻ. N-ഈഥൈൽ എത്തനമൈൻ ഇതാണ്. ഇതിൽ വരുമ്പം ബെൻസൈലമൈനേക്കാളും അലിഫാറ്റിക് അമൈൻസ് മോർ ബേസിക് ആണ്. അലിഫാറ്റിക് അമൈൻസ് വരുമ്പം മീഥൈലും ഈഥൈലും ഒക്കെ വരുമ്പം സെക്കൻഡറി അമീൻസിൽ ഈ സെക്കൻഡറി അമൈനാണ് അക്വസ് മീഡിയത്തിൽ മോർ ബേസിക് ആയിട്ട് വരിക. മീഥൈലും ഈഥൈലും വരുമ്പോൾ ആരാണ് കൂടുതൽ വരിക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈഥൈലമൈൻ. സോ ദ ലാസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ N-ഈഥൈൽ എത്തനമൈൻ ഈസ് ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ. അക്വസ് മീഡിയത്തിൽ അതിൻ്റെ ബേസിക് സ്ട്രെങ്തിനെ തീരുമാനിക്കുന്നത് പല ഫാക്ടറുകളാണ്. ഒന്ന് +I എഫക്റ്റ് ഓഫ് ആൽക്കൈൽ ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ട്, പിന്നെ സോൾവേഷൻ എഫക്റ്റ്, സ്റ്റെറിക് ഫാക്ടർ. അത് മൂന്നിൻ്റെ കോമ്പിനേഷൻ വഴി വരുമ്പം എപ്പോഴും സെക്കൻഡറി അമീനാണ് എന്തോന്ന് മോർ ബേസിക് ആയിട്ട് വരിക. സെക്കൻഡറി അമീൻ ഈ മീഥൈലും ഈഥൈലും വരുമ്പം ഈഥൈലാണ് മോർ ബേസിക് ആയിട്ട് വരിക. അതിന് +I എഫക്റ്റ് ഒക്കെ കൂടുതലല്ലേ. സോ ഫോർത്ത് ഓപ്ഷൻ ഈസ് ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ. നെക്സ്റ്റ് വൺ, ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 27. ദ റിയാക്ഷൻ ഓഫ് ടോളുവിൻ വിത്ത് ക്ലോറിൻ ഇൻ പ്രസൻസ് ഓഫ് FeCl3 gives X and reaction in presence of light gives Y. Thus X and Y are. ടോളുവിൻ എടുത്തിട്ട് ക്ലോറിൻ ഇൻ പ്രസൻസ് ഓഫ് FeCl3, ക്ലോറിൻ ഇൻ പ്രസൻസ് ഓഫ് FeCl3, ഒരു ലൂയിസ് ആസിഡിൻ്റെ പ്രസൻസിൽ നമ്മൾ ക്ലോറിൻ വെച്ച് ട്രീറ്റ് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ അവിടെ ആരോമാറ്റിക് ഇലക്ട്രോഫിലിക് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ റിയാക്ഷൻ നടന്ന് CH3 ഓർത്തോ പാരാ ഡയറക്റ്റിംഗ് ഇൻ നേച്ചറാണ്. സോ നമുക്ക് ഓർത്തോക്ലോറോട്ടൊളുവീനും പാരാക്ലോറോട്ടൊളുവീനും ചേർന്ന ഒരു മിക്സർ ആയിരിക്കും കിട്ടുക. ഓർത്തോക്ലോറോട്ടൊളുവീനും പാരാക്ലോറോട്ടൊളുവീനും ചേർന്ന ഒരു മിക്സർ ആയിരിക്കും കിട്ടുക. അതേ റിയാക്ഷന് നമ്മൾ ടൊളുവീൻ എടുത്തിട്ട് ഇൻ പ്രസൻസ് ഓഫ് ലൈറ്റ് വെച്ചിട്ട് ക്ലോറിൻ വെച്ച് ട്രീറ്റ് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ അവിടെ ബെൻസീൻ റിങ്ങിലല്ല റിയാക്ഷൻ നടക്കുക. ഇവിടെ ഫ്രീ റാഡിക്കൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ സൈഡ് ചെയിനിലോട്ട് നടക്കും. സൈഡ് ചെയിനിലിരിക്കുന്ന CH3 ഹൈഡ്രജന് പകരം ക്ലോറിൻ വന്ന് ചേരും, ബെൻസൈൽ ക്ലോറൈഡ് ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ രണ്ട് കണ്ടീഷനാണ്. ഒന്ന് ലൂയിസ് ആസിഡിൻ്റെ പ്രസൻസിൽ ചെയ്യുമ്പം അവിടെ ഇലക്ട്രോഫിലിക് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷനാണ്, ബെൻസീൻ റിങ്ങിലാണ് റിയാക്ഷൻ നടക്കുക. മറ്റൊന്ന് ലൈറ്റിൻ്റെ പ്രസൻസ് നടക്കുമ്പോൾ ഫ്രീ റാഡിക്കലാണ് അവിടെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുക. ഫ്രീ റാഡിക്കൽ സൈഡ് ചെയിനിലായിരിക്കും സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ നടക്കുക. സോ ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഈസ് എക്സ് ഓർത്തോ ആൻഡ് പാരാക്ലോറോട്ടൊളുവീനും വൈ ബെൻസൈൽ ക്ലോറൈഡ്. നെക്സ്റ്റ് വൺ, ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 28. ദ കോമ്പൗണ്ട് ദാറ്റ് വിൽ ഫോം
an offensive smell, that is foul smell, heated with chloroform and alcoholic potash. ആൾക്കഹോളിക് പൊട്ടാഷ്യം ക്ലോറോഫോമും വെച്ച് ട്രീറ്റ് ചെയ്യുമ്പം ഫൗൾ സ്മെല്ല് കിട്ടുന്ന കോമ്പൗണ്ട് ഏതാണ്? പ്രൈമറി അമീൻ മാത്രമായിരിക്കും ആൻസർ ചെയ്യുക. കാർബൈലമൈൻ റിയാക്ഷൻ എന്ന് പറയും. ഐസോസൈനൈഡ് ആയിരിക്കും ഉണ്ടാകുക. ഐസോസൈനൈഡ് ഫൗൾ സ്മെല്ലിംഗ് ആയിട്ടുള്ള കോമ്പൗണ്ടാണ്. കാർബൈലമൈൻ റിയാക്ഷൻ എന്നറിയപ്പെടും. ദറ്റ് ഈസ് പ്രൈമറി അമീൻസ് മാത്രമാണ് അങ്ങനെ ഫൗൾ സ്മെൽ തരുന്ന കോമ്പൗണ്ട് ക്ലോറോഫോമായിട്ട് ആൾക്കഹോളിക് പൊട്ടാഷ്യം ആയിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ തരിക. പ്രൈമറി അമീൻ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നതിൽ ഒന്നേ ഉണ്ട്, ഫസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ. NH2 വരുന്നതാണ് പ്രൈമറി അമീൻ. അവസാനത്തെ ഓപ്ഷനിൽ NH2 ഉണ്ട്, പക്ഷേ അത് CONH2 ആണ്, അത് ആസിഡ് അമൈഡാണ്, അത് ഒരിക്കലും ആകത്തില്ല. പ്രൈമറി അമീൻ മാത്രമേ ആൻസർ ചെയ്യത്തുള്ളൂ. ബോത്ത് ആലിഫാറ്റിക് ആൻഡ് ആരോമാറ്റിക് പ്രൈമറി അമീൻ. ആൻസർ കാർബൈലമൈൻ. ഇതൊരു പ്രൈമറി അമീൻ്റെ ടെസ്റ്റായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന റിയാക്ഷനാണ്. നെക്സ്റ്റ് വൺ, ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 29. ദ നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് ഓഫ് KMnO4 ദാറ്റ് വിൽ ബി നീഡഡ് ടു റിയാക്ട് വിത്ത് 1 mole ഓഫ് സൾഫൈറ്റ് അയോൺ ഇൻ അസിഡിക് സൊല്യൂഷൻ. KMnO4 ഓക്സിഡൈസിങ് ഏജൻ്റ് ആണ്. SO3 സൾഫൈറ്റ് അയോൺ. ഈ KMnO4 അസിഡിക് മീഡിയത്തിൽ MnO4 മൈനസ് Mn2+ ആയിട്ടാണ് മാറുക. പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാകും. അവിടെ ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പറിൻ്റെ ചേഞ്ച് നോക്കുമ്പം MnO4 മൈനസിൽ മാംഗനീസിൻ്റെ ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പർ +7 ആണ്. ഇത് മോണോ ആറ്റോമിക് അയോൺ, അതിൻ്റെ ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പർ +2. അപ്പോൾ അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന +7 നിന്ന് +2 ആകുമ്പോൾ ചേഞ്ച് എത്ര എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 5 ആണ്. ഡിക്രീസ് ഇൻ ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പർ 5. സൾഫൈറ്റ് അയോൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് സൾഫേറ്റ് അയോൺ ആയിട്ടാണ് മാറുക. സൾഫൈറ്റ് ഓക്സിഡേഷൻ ആകുമ്പം സൾഫേറ്റ് ആയിട്ട് മാറും. അതിൽ സൾഫറിൻ്റെ ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പർ കണ്ടുപിടിക്കുമ്പം ഇതിലുള്ള സൾഫർ +4 ആണ്, ഇതിലുള്ള സൾഫർ +6 ആണ്. അപ്പോൾ +4 നിന്ന് +6 ആയിട്ട് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നു, ചേഞ്ച് 2 ആണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെയും ചേഞ്ച് ഇൻ ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പർ എടുത്തു. ഈ ചേഞ്ച് ഇൻ ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പറിൻ്റെ റെസിപ്രോക്കൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്പർ ഓഫ് മോൾസിന് ഈക്വൽ ആണ്. ചേഞ്ച് ഇൻ ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പറിൻ്റെ റെസിപ്രോക്കൽ 5, അതിൻ്റെ 1/5 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 1/5 മോൾ MnO4 മൈനസ് 1/2 മോൾ SO3 2- ഓക്സിഡേഷൻ ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നതാണ്. നമുക്ക് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യാൻ ചേഞ്ച് ഇൻ ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പറിൻ്റെ റെസിപ്രോക്കൽ ഇക്വേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് നമ്പർ ഓഫ് മോൾസിന് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും. നമുക്കിനി ക്വസ്റ്റ്യൻ 1 mole ഓഫ് സൾഫേറ്റ് അയോൺ അസിഡിക് സൊല്യൂഷനിൽ റിയാക്ട് ചെയ്യാൻ എത്ര മോൾ ഇത് വേണം? 1 mole സൾഫേറ്റ് അയോണിന് എത്ര മോൾ KMnO4 വേണം? ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ചെയ്ത് X കണ്ടുപിടിച്ചാൽ മതി. അങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോൾ 1/5 ഈക്വൽ ടു X/2 എന്ന് വരും. That is X equal to 2/5. That is 2/5 is the correct answer. അത്രയേ ഉള്ളൂ. എപ്പോഴും ചേഞ്ച് ഇൻ ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പറിൻ്റെ റെസിപ്രോക്കൽ ഇക്വേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് നമ്പർ ഓഫ് മോൾസിന് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും. ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 30. ദ കറക്റ്റ് ഇൻക്രീസിംഗ് ഓർഡർ ഓഫ് ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് കോമ്പൗണ്ട്സ്. ഫസ്റ്റ് ഓപ്ഷനിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എന്തൊക്കെ കോമ്പൗണ്ട് തന്നിരിക്കണമെന്ന് എഴുതാം. CH3, CH2, CH3. That is hydrocarbon, alkane. Second one, ether. Third one, alcohol. Fourth one, aldehyde. ഫസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ എന്നാണ് എഴുതിയത്. കമ്പാരബിൾ മോളിക്കുലർ മാസ് ഉള്ള ആൽക്കഹോൾ, ആൽഡിഹൈഡ്, ഈതർ, ഹൈഡ്രോകാർബൺ തരുമ്പം ആൽക്കഹോൾസിൻ്റെ ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ് ആണ് കൂടുതലായിട്ട് വരിക. അതിന് കാരണം ആൽക്കഹോൾസിൽ ഹൈഡ്രജൻ ബോണ്ട് ഉണ്ടാകും. ആൽക്കഹോൾസിൽ എന്തൊന്നുണ്ടാകും? ഹൈഡ്രജൻ ബോണ്ട് ഉണ്ടാകും. അടുത്തത് നോക്കുവാണെങ്കിൽ ആൽഡിഹൈഡിൻ്റെ ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ്. ഡൈപോൾ ഇൻട്രാക്ഷൻ മറ്റ് കോമ്പൗണ്ട്സിനേക്കാളും കൂടുതലുണ്ടാകും. അവിടെ കാർബൺ ഓക്സിജൻ ഡബിൾ ബോണ്ട് ഉണ്ട്, അപ്പോൾ CH3CH. അടുത്തത് ഹൈഡ്രോകാർബണും ഈതറും കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പം ചെറിയൊരു പൊളാരിറ്റി ഈതറിനുണ്ടാകും, ഓക്സിജൻ ഇരിക്കുന്നത് കാരണം. ഇതിൽ വാൻഡർവാൾസ് ഫോഴ്സ് ഓഫ് ഇൻട്രാക്ഷൻ മാത്രമേ വരത്തുള്ളൂ. സോ ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഈസ് ഇൻക്രീസിങ് ഓർഡർ ഓഫ് ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആൽക്കേൻ ഏറ്റവും കുറവ്, അടുത്തത് ഈതർ, അടുത്തത് ആൽഡിഹൈഡ്, ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആൽക്കഹോൾ, അതിന് ഹൈഡ്രജൻ ബോണ്ട് ഉള്ളതാണ്. സോ തേർഡ് ഓപ്ഷൻ ഈസ് ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ. നെക്സ്റ്റ് വൺ, ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 31. ദ കോമ്പൗണ്ട് വിത്ത് മോളിക്കുലർ ഫോർമുല C3H6O can show. C3H6O. It is of the general formula CnH2nO. CnH2nO എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സാച്ചുറേറ്റഡ് ആൽഡിഹൈഡ് അല്ലെങ്കിൽ കീറ്റോണിൻ്റെ ജനറൽ ഫോർമുലയാണ്. ആൽഡിഹൈഡ് ഓർ സാച്ചുറേറ്റഡ് കീറ്റോണിൻ്റെ ജനറൽ ഫോർമുലയാണ്. അപ്പോൾ അവിടെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ആൽഡിഹൈഡും കീറ്റോണുമാണ്. അപ്പോൾ അത് ഫങ്ഷണൽ ഗ്രൂപ്പ് ഐസോമർസമാണ്. പൊസിഷൻ ഐസോമർസം ഒന്നും കാണിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. 3 കാർബണുള്ള ആൽഡിഹൈഡ് ഇതാണ്, 3 കാർബണുള്ള കീറ്റോൺ ഇതാണ്.
വേറെ ഒരു ഐസോമറിസം അവിടെ വരത്തില്ല. ദാറ്റ് ഈസ് ഫങ്ഷണൽ ഗ്രൂപ്പ് ഐസോമറിസമാണ്. പൊസിഷൻ ഐസോമറിസം രണ്ടും എക്സിബിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. ഇനി മെറ്റാമറിസം, കീറ്റോൺ ബൈവാലന്റ് ഫങ്ഷണൽ ഗ്രൂപ്പിൽ മാത്രമേ മെറ്റാമറിസം വരത്തുള്ളൂ. കീറ്റോണിന് മെറ്റാമറിസം കാണിക്കും, പക്ഷേ 3 കാർബണുള്ള കീറ്റോൺ മെറ്റാമറിസം കാണിക്കത്തില്ല. മിനിമം 5 കാർബണുള്ള കീറ്റോണെ മെറ്റാമറിസം കാണിക്കത്തുള്ളൂ. സോ ഫങ്ഷണൽ ഗ്രൂപ്പ് ഐസോമറിസം ഈസ് ദ എക്സാമ്പിൾ. ആൽഡിഹൈഡും കീറ്റോണുമാണ്. ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 32. ഇഫ് ദ സോളിബിലിറ്റി പ്രോഡക്റ്റ് ഓഫ് zirconium phosphate ZR3PO4 4 times is denoted by KSP and its molar solubility is denoted by S, then which of the following relation between solubility and KSP are correct? Zirconium phosphate ZR3PO4 4 times. Zirconium phosphate. ഇതിൻ്റെ KSPയും S തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ. ഇതിൻ്റെ KSPയും S തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വളരെ സിമ്പിളാണ്. KSP ഈക്വൽ ടു, ഇതിൽ എത്ര കാറ്റയോൺ ഉണ്ട്? 3 സിർക്കോണിയം കാറ്റയോൺ ഉണ്ട്. 3 സിർക്കോണിയം കാറ്റയോൺ. 3ZR4+ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിർക്കോണിയത്തിൻ്റെ താഴെ ഇരിക്കുന്നത് സിർക്കോണിയത്തിൻ്റെ എണ്ണമായിരിക്കും. 3 സിർക്കോണിയം. ഫോസ്ഫേറ്റിൻ്റെ താഴെ ഇരിക്കുന്ന 4 സിർക്കോണിയത്തിൻ്റെ ചാർജ് ആയിരിക്കും. ആദ്യം ഇരിക്കുന്ന പോസിറ്റീവ് ചാർജ്, രണ്ടായിരിക്കുന്ന നെഗറ്റീവ് ചാർജ്, അങ്ങനെ തന്നെയായിരിക്കും. 4 ഫോസ്ഫേറ്റ് PO4, ഇതിൻ്റെ താഴെ ഇരിക്കുന്ന 3 അതിൻ്റെ നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് 7 അയോൺസ് ആണ് ഉണ്ടാകുന്നത്. 3 സിർക്കോണിയം 4+ഉം 4 ഫോസ്ഫേറ്റ് 3-ഉം. ഇവിടെ ഇത് സോലബിൾ ആകുമ്പം ഇതിൻ്റെ സോലബിലിറ്റി S മോൾസ് പെർ ലിറ്റർ എന്ന് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇത് 3S മോൾസ് പെർ ലിറ്റർ ഉണ്ടാകും, ഇത് 4S മോൾസ് പെർ ലിറ്റർ ഉണ്ടാകും. എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ 1 മോൾ സിർക്കോണിയം ഫോസ്ഫേറ്റ് അയണൈസ് ആകുമ്പം 3 മോൾ സിർക്കോണിയം 4+ഉം 4 മോൾ ഫോസ്ഫേറ്റും ഉണ്ടാകും. അപ്പോൾ S മോൾസ് സോലബിൾ ആകുകയാണെങ്കിൽ 3S മോൾസ് ഇതുണ്ടാകും, ഇത് 4S മോൾസ് ഉണ്ടാകും. ഇതിൻ്റെ സോലബിലിറ്റി പ്രോഡക്റ്റിൻ്റെ എക്സ്പ്രഷൻ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാകും. സിർക്കോണിയം 4+ ദ ഹോൾ റൈസ് ടു 3 ഇൻറ്റു ഫോസ്ഫേറ്റ് 3- ദ ഹോൾ റൈസ് ടു 4. അപ്പോൾ 3S റൈസ് ടു 3, 4S റൈസ് ടു 4 KSP. ഇത് ഗുണിക്കുമ്പോൾ KSP ഈക്വൽ ടു 6912 S റൈസ് ടു 7 എന്ന് വരും. S റൈസ് ടു 7 ഈക്വൽ ടു KSP ഡിവൈഡഡ് ബൈ 6912. So S equal to KSP divided by 6912 the whole rise to 1/7. So the correct answer is second option. Question number 33. 2 elements A and B have similar chemical properties. They do solid hydrogen carbonate but react with nitrogen to form nitrates A and B respectively. വളരെ സിമ്പിളാണ്. സിമിലർ കെമിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് വരുന്ന ഹൈഡ്രജൻ കാർബണേറ്റ് ഫോം ചെയ്യാത്ത നൈട്രജനുമായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നൈട്രജൻ ഫോം ചെയ്യുന്ന ഡയഗണൽ റിലേഷൻഷിപ്പ് കാണിക്കുന്ന ലിഥിയം ആൻഡ് മെഗ്നീഷ്യം. ഡയഗണൽ റിലേഷൻഷിപ്പ് കാണിക്കുന്ന ലിഥിയം ആൻഡ് മെഗ്നീഷ്യം തിയറി ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. ആൽക്കലി മെറ്റൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ചാപ്റ്ററിൽ നിന്നാണ്. ലിഥിയം മെഗ്നീഷ്യം അത് രണ്ടിൻ്റെയും സോളിഡ് ബൈകാർബണേറ്റ് ഫോം ചെയ്യത്തില്ല. അതുപോലെ രണ്ടും നൈട്രജനുമായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നൈട്രേറ്റ് ഫോം ചെയ്യും. Question number 34. Benzoic acid gives benzene on being heated with X and phenol gives benzene on being heated with Y. Therefore, X and Y are respectively. ബെൻസോയിക് ആസിഡിന് നമ്മൾ എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു റിയേജൻ വെച്ച് ഹീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ബെൻസീൻ കിട്ടുന്നു. ബെൻസോയിക് ആസിഡിൽ നിന്ന് ബെൻസീൻ കിട്ടണമെങ്കിൽ ഈ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ട് പോയിട്ടുണ്ട് അല്ലേ. ഡീകാർബോക്സിലേഷൻ റിയാക്ഷനാണ് അവിടെ നടന്നിട്ടുള്ളത്. ഡീകാർബോക്സിലേഷൻ നടക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് സോഡാ ലൈമാണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത്. സോഡിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡും കാൽഷ്യം ഓക്സൈഡും കൂടെ ചേർന്ന മിക്സർ സോഡാ ലൈം. ഡീകാർബോക്സിലേഷൻ റിയാക്ഷൻ നടക്കാൻ. ഇനി ഫീനോൾ എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ വൈ എന്ന് പറഞ്ഞ കോമ്പൗണ്ടുമായിട്ട് ഹീറ്റ് ചെയ്യുമ്പം ബെൻസീൻ കിട്ടുന്നു. ഫീനോൾ ഇതാണ്, ബെൻസീൻ കിട്ടുന്നു. ഫീനോളിൽ നിന്ന് ബെൻസീൻ കിട്ടണമെങ്കിൽ നമ്മൾ സിങ്ക് ഡസ്റ്റ് വെച്ച് ഹീറ്റ് ചെയ്യണം. സിങ്ക് ഡസ്റ്റ് വെച്ച് ഹീറ്റ് ചെയ്യുമ്പം സിങ്ക് ആക്റ്റീവ് മെറ്റൽ ആയതുകൊണ്ട് ഇതിലുള്ള ഓക്സിജൻ അബ്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്തെടുക്കും, അപ്പോൾ ബെൻസീൻ കിട്ടും. സോ ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഈസ് സോഡാ ലൈം ആൻഡ് സിങ്ക് ഡസ്റ്റ്. സോഡാ ലൈം ആൻഡ് സിങ്ക് ഡസ്റ്റ്. Question number 35. A gaseous mixture of 2 moles of A, 3 moles of B, 5 moles of C and 10 moles of D is contained in a vessel. Assuming that gases are ideal and the partial pressure of C is 1.5 atmosphere, the total pressure is. ഈ പാർഷ്യൽ പ്രഷറും മോൾ ഫ്രാക്ഷനും ടോട്ടൽ പ്രഷറും കണക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫോർമുല ഉണ്ടാകും. പാർഷ്യൽ പ്രഷർ ഈക്വൽ ടു മോൾ ഫ്രാക്ഷൻ ഇൻറ്റു ടോട്ടൽ പ്രഷർ.
മോൾ ഫ്രാക്ഷൻ ഇൻറ്റു ടോട്ടൽ പ്രഷർ. ഡാൾട്ടൺസ് ലോ ഓഫ് പാർഷ്യൽ പ്രഷർ അതിലിരുന്ന് വരുന്ന ഫോർമുലയാണ്. ഇവിടെ നമുക്ക് പാർഷ്യൽ പ്രഷർ ഓഫ് സി ആണ് തന്നിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ പാർഷ്യൽ പ്രഷർ ഓഫ് സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈക്വൽ ടു മോൾ ഫ്രാക്ഷൻ ഓഫ് സി ഇൻറ്റു ടോട്ടൽ പ്രഷർ. പാർഷ്യൽ പ്രഷർ ഓഫ് സി തന്നിട്ടുണ്ട് 1.5 ഈക്വൽ ടു ടോട്ടൽ പ്രഷർ കണ്ടുപിടിക്കണം. മോൾ ഫ്രാക്ഷൻ ഓഫ് സി. മോൾ ഫ്രാക്ഷൻ ഓഫ് സി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് ഈസ് ആരുടെ മോൾ ഫ്രാക്ഷൻ ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്? അതിൻ്റെ നമ്പർ ഓഫ് മോൾസിനെ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം. അവിടെ എ ഉണ്ട്, ബി ഉണ്ട്, സി ഉണ്ട്, ഡി ഉണ്ട്. നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് ഓഫ് സി എന്ന് പറയുന്നത് 5. നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് ഓഫ് എ 2. നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് ഓഫ് ബി 3, സി 5, നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് ഓഫ് ഡി 10. ഇപ്പോൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ 5/5 പ്ലസ് 20 എന്ന് വരും. ദാറ്റ് ഈസ് 1/4 ഇൻറ്റു ടോട്ടൽ പ്രഷർ. അപ്പോൾ പി ഈക്വൽ ടു 4 ഇൻറ്റു 1.5 6 atmosphere. That is the correct answer. 6 atmosphere. അപ്പോൾ മോൾ ഫ്രാക്ഷൻ ഇൻറ്റു ടോട്ടൽ പ്രഷർ. ഈ മോൾ ഫ്രാക്ഷൻ ഓഫ് സി ആണ് ഞാൻ മുകളിൽ കണ്ടുപിടിച്ചിരിക്കുന്നത്. അത് അവിടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ടോട്ടൽ പ്രഷർ കിട്ടും. ഡാൾട്ടൺസ് ലോ ഓഫ് പാർഷ്യൽ പ്രഷറിൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷനാണ്. നെക്സ്റ്റ് വൺ സെക്ഷൻ ബിയിലോട്ട് വരികയാണ്. ഐഡൻറ്റിഫൈ ദ ഫൈനൽ പ്രോഡക്റ്റ് എച്ച് ഇൻ ദി ഫോളോയിങ് റിയാക്ഷൻ സീക്വൻസ്. നമുക്കൊരു റിയാക്ഷൻ സീക്വൻസ് തന്നിട്ടുണ്ട്. ബെൻസീൻ കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് നൈട്രിക് ആസിഡും സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡും വെച്ച് ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നു. കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് നൈട്രിക് ആസിഡും സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡും വെച്ച് റിയാക്ട് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നൈട്രേറ്റിംഗ് മിക്സറാണ്. നൈട്രേഷൻ റിയാക്ഷനാണ് നടക്കുക. ആരോമാറ്റിക് ഇലക്ട്രോഫിലിക് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ റിയാക്ഷനാണ്. നമുക്കവിടെ കിട്ടുന്നത് നൈട്രോ ബെൻസീൻ ആണ് കിട്ടുക. നൈട്രോ ബെൻസീൻ. ഈ നൈട്രോ ബെൻസീന് ടിൻ ആൻഡ് ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡ് വെച്ച് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യും. ടിൻ ആൻഡ് ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡ് വെച്ച് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യുമ്പം ഒരു മെറ്റലും ആസിഡും വെച്ചിട്ട് നൈട്രോ കോമ്പൗണ്ടിനെ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യുമ്പം പ്രൈമറി അമീനായിട്ടാണ് മാറുക. ഇവിടെ അനിലീനായിട്ട് മാറും. അനിലീൻ NO2 NH2 ആയിട്ട് മാറും. അടുത്തത് നമുക്ക് 2 റിയാക്ഷനാണ്. NaNO2 HCl വെച്ച് ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ ഡയസറ്റൈസേഷൻ നടക്കും. ഫോളോഡ് ബൈ ഹീറ്റിംഗ് വിത്ത് വാട്ടർ. വാട്ടർ തന്നെ അത് ഹീറ്റിംഗ് വിത്ത് വാട്ടർ. ഡയസോണിയം സോൾട്ട് സ്റ്റേബിൾ അല്ല. 0 to 5 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിൽ മാത്രമേ സ്റ്റേബിൾ ഉള്ളൂ. വാട്ടർ ആഡ് ചെയ്ത് ഹീറ്റ് ചെയ്യുമ്പം ഡയസോണിയം സോൾട്ട് ഹൈഡ്രോളൈസായി ഫീനോൾ ആയിട്ട് മാറും. ഫീനോൾ. സോ ദ ഫൈനൽ പ്രോഡക്റ്റ് ഈസ് ഫീനോൾ. ആദ്യത്തെ റിയേജന്റ് ഇടുമ്പോൾ ഡയസോണിയം സോൾട്ട് ഉണ്ടാകും. വാട്ടർ ആഡ് ചെയ്ത് ഹീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഫീനോൾ ആയിട്ട് മാറും. ദിസ് ഓൺ ട്രീറ്റ്മെന്റ് വിത്ത് ക്ലോറോഫോം ആൽക്കഹോളിക് KOH. ക്ലോറോഫോമും ആൽക്കഹോളിക് KOH വെച്ച് ഹീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ that is റീമാർട്ടിമാൻ റിയാക്ഷൻ. OHന്റെ ഓർത്തോ പൊസിഷനിൽ CHO ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഓർത്തോ ഹൈഡ്രോക്സി ബെൻസോൾഡിഹൈഡ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന സാലിസിലാൽഡിഹൈഡ് ഈസ് ദ ഫൈനൽ പ്രോഡക്റ്റ്. സോ ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഈസ് that is third option. That is സാലിസിലാൽഡിഹൈഡ്. ഓർത്തോ ഹൈഡ്രോക്സി ബെൻസോൾഡിഹൈഡ് റീമാർട്ടിമാൻ റിയാക്ഷൻ ആണ് ലാസ്റ്റ് റിയാക്ഷൻ. ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 37. Consider the following aqueous solutions and assume 100% ionization of electrolytes. നമുക്ക് 4 ഇലക്ട്രോലൈറ്റ് തന്നിട്ടുണ്ട്. 100% അയണൈസേഷൻ ആകുന്നതായിട്ട് അസ്യൂം ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ aqueous solution 0.1 മോളാർ ഗ്ലൂക്കോസ്. ഗ്ലൂക്കോസ് ഒരു നോൺ ഇലക്ട്രോലൈറ്റ് ആണ്. അത് കാരണം അതിൽ നിന്ന് അയോൺസ് ഒന്നും ഉണ്ടാകത്തില്ല. അതിൻ്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ 0.1 മോളാർ തന്നെ. 0.04 മോളാർ 0.04 മോളാർ Al2SO4 ത്രൈസ്. Al2SO4 ത്രൈസ് ഒരു ഇലക്ട്രോലൈറ്റ് ആണ്. അത് സൊല്യൂഷനിൽ 5 അയോൺസ് ഉണ്ടാക്കും. 2 Al3+ഉം SO4 3- 3 ഉണ്ടാക്കും. അപ്പോൾ 5 അയോൺസ് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ വാൻ ഡു ഫാക്ടർ 5 ആണ്. ഇവിടെ വാൻ ഡു ഫാക്ടർ ഡിസോസിയേഷൻ ആകത്തില്ല. അതുകൊണ്ട് 1 ആണ്. അപ്പോൾ വാൻ ഡു ഫാക്ടർ 5 ആകുമ്പോൾ നമ്മൾ അതിൻ്റെ ടോട്ടൽ കോൺസെൻട്രേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോൾ തന്നിരിക്കുന്ന കോൺസെൻട്രേഷനെ ഈ വാൻ ഡു ഫാക്ടർ കൊണ്ട് ഗുണിച്ച് വേണം കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. 0.04 × 5. അപ്പോൾ നോക്കുവാണെങ്കിൽ 0.2 എന്ന് വരും. 0.2 എന്ന് വരും. ഇനി അടുത്തത് തേർഡ് വൺ 0.05 മോളാർ BaCl2. BaCl2 ഒരു ഇലക്ട്രോലൈറ്റ് ആണ്. അതെടുത്ത് അയണൈസ് ആകുമ്പം ഒരു Ba2+ഉം 2 Cl- എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 3 അയോൺ ഉണ്ടാകും. അപ്പോൾ അവിടെ വാൻ ഡു ഫാക്ടർ 3 ആണ്. വാൻ ഡു ഫാക്ടർ 3 ആണ്. സോ അതിൻ്റെ ഫൈനൽ കോൺസെൻട്രേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോൾ 0.05 × 3 0.15 മോളാർ ആണ്. അപ്പോൾ ഇത് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ ചെയ്യേണ്ടത്. അവസാനത്തെ കോൺസെൻട്രേഷൻ വെച്ചിട്ട്
Fourth one, 0.005 molar. 0.005 molar KCl. KCl ന്റെ ഐയുടെ വാല്യൂ 2. So final concentration 0.005 into 2. That is 0.01 molar. ഇവിടെ നമ്പർ ഓഫ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ളത് ആരാണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ 0.2 മോളാർ ആയിട്ട് വരുന്ന Al2SO4 ത്രൈസും. നമ്പർ ഓഫ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ഏറ്റവും കുറവായിട്ടുള്ള കോൺസെൻട്രേഷൻ ഏറ്റവും കുറവായിട്ടുള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ 0.01 മോളാർ ആയിട്ടുള്ള KCl-ഉമാണ്. അപ്പം ഞാൻ ഹയസ്റ്റ് കോൺസെൻട്രേഷൻ ഹയസ്റ്റ് ഉള്ളതും ലോവസ്റ്റ് ഉള്ളതും റൗണ്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ലോവസ്റ്റ്. ഇനി നോക്കാം. ഫ്രീസിംഗ് പോയിന്റ് വിൽ ബി ഹയസ്റ്റ് ഫോർ സൊല്യൂഷൻ 1. സൊല്യൂഷൻ 1-ന് ഫ്രീസിംഗ് പോയിന്റ് ഒരിക്കലും ഹയസ്റ്റ് ആയിട്ട് വരാൻ പറ്റത്തില്ല. ഫ്രീസിംഗ് പോയിന്റ് ഹയസ്റ്റ് ആയിട്ട് വരണമെങ്കിൽ കോൺസെൻട്രേഷൻ കുറവായിരിക്കണം. കോൺസെൻട്രേഷൻ കുറവായിട്ടുള്ളത് ഇതാണ്, അതിനാണ് ഫ്രീസിംഗ് പോയിന്റ് ഹയസ്റ്റ് ആയിട്ട് വരിക. സോ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് തെറ്റാണ്. സെക്കൻഡ് വൺ, ഫ്രീസിംഗ് പോയിന്റ് വിൽ ബി ലോവസ്റ്റ് ഫോർ സൊല്യൂഷൻ 4. അത് തെറ്റാണ്. ഫ്രീസിംഗ് പോയിന്റ് ലോവസ്റ്റ് ആയിട്ടിരിക്കുന്നത് കോൺസെൻട്രേഷൻ കൂടിയ ആളിനായിരിക്കണം. അപ്പോൾ അതും തെറ്റാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് വണ്ണിൽ ഫ്രീസിംഗ് പോയിന്റ് ഹയസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് 4-നാണ്. അതാണ് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് വരേണ്ടത്. പക്ഷേ ഒന്നാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് ഹയസ്റ്റ് എന്ന് പറയേണ്ടത്. ഫ്രീസിംഗ് പോയിന്റ് ലോവസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സെക്കൻഡ് സൊല്യൂഷനാണ് വരേണ്ടത്. ഞാൻ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ് വിൽ ബി ലോവസ്റ്റ് ഫോർ സൊല്യൂഷൻ 2. ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ് എപ്പോഴും ഫ്രീസിംഗ് പോയിന്റിനെ പോലെ അല്ല, നേരെ തിരിച്ചാണ്. ഡിപ്രഷൻ ഓഫ് ഫ്രീസിംഗ് പോയിന്റ് ആണ്, പക്ഷേ എലിവേഷൻ ഓഫ് ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ് ആണ്. ജസ്റ്റ് ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ടാണ് ചിന്തിക്കേണ്ടത്. നമ്പർ ഓഫ് പാർട്ടിക്കിൾസ് കൂടുമ്പോൾ, ദാറ്റ് ഈസ് ഹയസ്റ്റ് കോൺസെൻട്രേഷൻ വരുമ്പം ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ് ഹയസ്റ്റ് ആയിരിക്കും. അവിടെ ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ് വിൽ ബി ലോവസ്റ്റ് ഫോർ സൊല്യൂഷൻ 2 എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ദാറ്റ് ഈസ് റോങ്. ലോവസ്റ്റ് ഫോർത്ത് ഒന്നിനായിരിക്കും ലോവസ്റ്റ്. വേപ്പർ പ്രഷർ വിൽ ബി ഹയസ്റ്റ് ഫോർ സൊല്യൂഷൻ 4. ദാറ്റ് ഈസ് കറക്റ്റ്. വേപ്പർ പ്രഷർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫ്രീസിംഗ് പോയിന്റ് പോലെയാണ്. ഡിപ്രഷൻ ഓഫ് ഫ്രീസിംഗ് പോയിന്റ്, ലോവറിങ് എ വേപ്പർ പ്രഷർ, റിലേറ്റീവ് ലോവറിങ് എ വേപ്പർ പ്രഷർ, അങ്ങനെയല്ലേ പഠിച്ചിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ അവിടെ കോൺസെൻട്രേഷൻ കുറയും തോറും വേപ്പർ പ്രഷർ കൂടും. സോ വേപ്പർ പ്രഷർ വിൽ ബി ഹയസ്റ്റ് ഫോർ സൊല്യൂഷൻ 4. ദാറ്റ് ഈസ് ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ. അപ്പോൾ നല്ലവണ്ണം ശ്രദ്ധിക്കണം. ഇങ്ങനെ വാൻഡു ഓഫ് ഫാക്ടറിൻ്റെ വാല്യൂ കൊണ്ട് ഗുണിച്ചിട്ട് കോൺസെൻട്രേഷൻ എഴുതി വെക്കണം. ഹയർ കോൺസെൻട്രേഷൻ വരുമ്പോൾ, അല്ലെങ്കിൽ നമ്പർ ഓഫ് പാർട്ടിക്കിൾസ് മാക്സിമം ആകുമ്പോൾ, അങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും പറയാം. മാക്സിമം നമ്പർ ഓഫ് പാർട്ടിക്കിൾസ് വരുമ്പോൾ, കൊളിഗേറ്റീവ് പ്രോപ്പർട്ടി എല്ലാം കൂടും. കൊളിഗേറ്റീവ് പ്രോപ്പർട്ടി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും, ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും. പക്ഷേ വേപ്പർ പ്രഷറും ഫ്രീസിംഗ് പോയിന്റും കുറയും. ഇതാണ് പ്രത്യേകം പഠിച്ചു വയ്ക്കേണ്ടത്. ഹയർ കോൺസെൻട്രേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ മാക്സിമം നമ്പർ ഓഫ് പാർട്ടിക്കിൾസ് വരുമ്പം കോളിഗേറ്റീവ് പ്രോപ്പർട്ടീസ്, റിലേറ്റീവ് ലോവറിംഗ് വേപ്പർ പ്രഷർ, എലിവേഷൻ ഓഫ് ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ്, ഡിപ്രഷൻ ഓഫ് ഫ്രീസിംഗ് പോയിന്റ്, ഓസ്മോട്ടിക് പ്രഷർ എല്ലാം കൂടും. ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ് ഓൾസോ ഇൻക്രീസസ്, ബട്ട് വേപ്പർ പ്രഷർ ആൻഡ് ഫ്രീസിംഗ് പോയിന്റ് ഡിക്രീസസ്. ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 38. മാച്ച് ദ ഫോളോയിങ്. നമുക്ക് ബോറോൺ ഫാമിലിയിലുള്ള ചില കോമ്പൗണ്ടിൻ്റെയും അതിൻ്റെ യൂസുമാണ് തന്നിരിക്കുന്നത്. ബോറോൺ 10 എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ന്യൂട്രോൺ അബ്സോർവർ. ബൊറോക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹീറ്റ് റെസിസ്റ്റൻറ്റ് ഗ്ലാസസ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു കെമിക്കലാണ്. ബോറോൺ ഫൈബർ, ബുള്ളറ്റ് പ്രൂഫ് വെസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഓർത്തോബോറിക് ആസിഡ് ഒരു വീക്കായിട്ടുള്ള ഒരു ആൻറ്റിസെപ്റ്റിക് ആണ്. ഐ ലോഷനായിട്ടൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ആൻറ്റിസെപ്റ്റിക് ആണ്. സോ A3B4C2D1, ദാറ്റ് ഈസ് തേർഡ് ഓപ്ഷൻ ഈസ് ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ. അത് ഒരു തിയറി ക്വസ്റ്റ്യൻ യൂസ് ആയിട്ട് വരുന്നതാണ്, യൂസസിൽ വരുന്നതാണ്. ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 39. എ ഫസ്റ്റ് ഓർഡർ റിയാക്ഷൻ ഈസ് 75% completed in 90 minutes. Calculate the time in minutes taken for 60% completion. നമുക്ക് രണ്ട് ലോഗരിതം വാല്യൂ തന്നിട്ടുണ്ട്. ലോഗ് 2.3 ലോഗ് 2.5 0.4. ഫസ്റ്റ് ഓർഡർ റിയാക്ഷൻ 75% കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എത്ര മിനിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ 90 മിനിറ്റ്സ്. ഫസ്റ്റ് ഓർഡർ റിയാക്ഷൻ്റെ 75% കംപ്ലീഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 2 ഹാഫ് ലൈഫാണ്. ഫസ്റ്റ് ഓർഡർ റിയാക്ഷന് എപ്പോഴും അങ്ങനെയാണ്. അതിൻ്റെ ഹാഫ് ലൈഫ് ഇനീഷ്യൽ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യത്തില്ല. സോ ഫസ്റ്റ് ഓർഡർ റിയാക്ഷൻ്റെ 75% ടൈം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 2 ഹാഫ് ലൈഫിന് ഈക്വലാണ്. അപ്പോൾ 2 ഹാഫ് ലൈഫാണ് 90 മിനിറ്റ്സ്. അപ്പോൾ ഒരു ഹാഫ് ലൈഫ് 45 മിനിറ്റ്സ്. ഫസ്റ്റ് ഓർഡർ റിയാക്ഷൻ്റെ ഹാഫ് ലൈഫിൻ്റെ എക്സ്പ്രഷൻ നിങ്ങൾക്കറിയാം, 0.693 ഡിവൈഡഡ് ബൈ കെ ആണ്. അപ്പോൾ 0.693 ഡിവൈഡഡ് ബൈ കെ, 0.693 ഡിവൈഡഡ് ബൈ കെ.
അതിൽ ഹാഫ് ലൈഫിൻ്റെ 45 ഇടുമ്പോൾ K ഈക്വൽ ടു 0.693 ഡിവൈഡ് ബൈ 45 എന്ന് വരും. അതാണ് റേറ്റ് കോൺസ്റ്റൻ്റെ വാല്യൂ. അപ്പം 75% കംപ്ലീഷനിൽ നിന്ന് നമ്മൾ കെയുടെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിച്ചു. ഇനി ദ ടൈം ടേക്കൺ ഫോർ 60% കംപ്ലീഷൻ. ഫസ്റ്റ് ഓർഡർ റിയാക്ഷൻ്റെ ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് റേറ്റ് എക്സ്പ്രഷൻ ഇതാണ്. K ഈക്വൽ ടു 2.303 ഡിവൈഡഡ് ബൈ T ലോഗ് R0 ബൈ R. ഇതാണ്. ഇതിൽ നമ്മൾ T60% കണ്ടുപിടിക്കുന്നു. T60% കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോൾ 2.303 ഡിവൈഡഡ് ബൈ K വരും. കെയുടെ വാല്യൂ ആണ് ഇത് 0.693 ഡിവൈഡഡ് ബൈ 45. ലോഗ് ഇനീഷ്യൽ കോൺസെൻട്രേഷൻ 100%, 60% കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ബാലൻസ് ഇരിക്കുന്നത് 40%. R എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് റിയാക്ടൻറ്റ് ആഫ്റ്റർ ടൈം T. അപ്പം 60% കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ബാക്കി ഇരിക്കുന്നത് 40% ആണ്. സോ ഇത് രണ്ടും ക്യാൻസൽ ചെയ്യുമ്പോൾ 2.5 എന്ന് വരും. ഇത് രണ്ടും നമ്മൾ ക്യാൻസൽ ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ 0.3 എന്ന് എഴുതാം. ഇതിന് രണ്ടും ക്യാൻസൽ ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്തോന്ന് എഴുതാമെന്നാൽ 0.3 എന്ന് എഴുതാം. അത് ഈ ഫസ്റ്റ് ഓർഡറിൻ്റെ ഹാഫ് ലൈഫിൻ്റെ എക്സ്പ്രഷൻ പഠിക്കുമ്പോൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാകും. 2.303യും 3.3010 കൂടെ ചേരുമ്പം 0.693 എന്ന് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാകും. സോ ഇത് മുകളിലോട്ട് പോകുമ്പം 45 എന്ന് വരും. ലോഗ് 2.5യുടെ വാല്യൂ തന്നിട്ടുണ്ട് 0.4. ഇത് താഴെ ഒരു 0.3. നമുക്ക് പോയിൻ്റൊക്കെ കളയുമ്പം ഇങ്ങനെ വരും. 15 into 4, 60 minutes. That is the correct answer. അപ്പോൾ 60 minutes ആണ് അതിൻ്റെ കറക്റ്റ് ആൻസർ. സോ ഫോർത്ത് ഓപ്ഷൻ ഈസ് ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ. നെക്സ്റ്റ് വൺ, ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 40. The value of delta H and delta S for the reaction carbon graphite plus CO2 gas gives 2CO are 170 kilojoule and 170 joule per Kelvin respectively. This reaction will be spontaneous at. Gibbs-Helmholtz equation പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാകും. delta G equal to delta H minus T delta S. അതിൽ നമ്മൾ ഈ ടെമ്പറേച്ചർ ഏത് റിയാക്ഷനിൽ സ്പോണ്ടേനിയസ് ആകുമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡെൽറ്റ ജി ഈക്വൽ ടു 0 ഇട്ട് കണ്ടുപിടിക്കണം. ഇക്വിലിബ്രിയത്തിൽ വരുന്ന ടെമ്പറേച്ചർ. അപ്പോൾ 0 ഈക്വൽ ടു ഡെൽറ്റ എച്ചിൻ്റെ വാല്യൂ നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് 170 കിലോ ജൂളാണ്. അപ്പോൾ 170 ഇൻറ്റു 10⁻³ മൈനസ് ടി ടെമ്പറേച്ചർ കണ്ടുപിടിക്കണം. ഡെൽറ്റ എസ് 170 ജൂൾ പെർ കെൽവിൻ. ഇതിൽ നിന്ന് ടെമ്പറേച്ചർ കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോൾ 170 T ഈക്വൽ ടു 170 ഇൻറ്റു 10⁻³ T ഈക്വൽ ടു 170 ഇൻറ്റു 10⁻³ ഡിവൈഡ് ബൈ 170. ഇത് ക്യാൻസലായിപ്പോയി 1000 എന്ന് വരും. ഈ 1000 കെൽവിനിൽ അത് ഇക്വിലിബ്രിയത്തിലായിരിക്കും വരുന്നത്. ഡെൽറ്റ ജി 0 ആയിട്ടായിരിക്കും വരിക. അപ്പം ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ 1000 മുകളിലത്തെ ടെമ്പറേച്ചറിലായിരിക്കും അത് എന്തോന്നാകുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്പോണ്ടേനിയസ് ആകുക. 1000 താഴത്തെ ടെമ്പറേച്ചറിൽ അത് എപ്പോഴും എന്തായിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നോൺ സ്പോണ്ടേനിയസ് ആയിരിക്കും. സോ 1000-നെക്കാളും മുകളിൽ വരുന്ന ഒരു ആൻസറേ ഉള്ളൂ. അങ്ങനെ മാത്രമേ ഓപ്ഷൻ വരത്തുള്ളൂ. നമ്മളിങ്ങനെ ഡെൽറ്റ ജി ഈക്വൽ ടു 0 ആയിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കണം. എന്നിട്ട് കിട്ടുന്ന ടെമ്പറേച്ചറിൻ്റെ 1 കെൽവിൻ കൂടിയാലും മതി, സ്പോണ്ടേനിയസ് ആകും. സോ 1000 എബോവ് ഉള്ള ഒരു ആൻസറേ ഉള്ളൂ. 1110 കെൽവിൻ. ദാറ്റ് ഈസ് ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ. ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 41. വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഈസ് നോട്ട് ആരോമാറ്റിക്? ആരോമാറ്റിക് അല്ലാത്തത് ഏത്? ഈ ആരോമാറ്റിക് ആണെങ്കിൽ ഹക്കൽസ് റൂൾ ഒബേ ചെയ്യണം. ഹക്കൽസ് റൂൾ ഒബേ ചെയ്യണം. ഹക്കൽസ് റൂൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 4n+2 പൈ ഇലക്ട്രോൺ റൂളാണ്. പൈ ഇലക്ട്രോൺ റൂൾ ഒബേ ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹക്കൽസ് റൂൾ അനുസരിച്ച് ഒരു കോമ്പൗണ്ട് സൈക്ലിക് ആയിരിക്കണം, പ്ലെയിനാർ ആയിരിക്കണം, കോൺജുഗേറ്റഡ് സിസ്റ്റം ആയിരിക്കണം, പിന്നെ 4n+2 പൈ ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ടാകും. ഇത്രയും കണ്ടീഷൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ കോമ്പൗണ്ട് ആരോമാറ്റിക് ആണ്. സൈക്ലിക് ആയിരിക്കണം, പ്ലെയിനാർ ആയിരിക്കണം, കോൺജുഗേറ്റഡ് സിസ്റ്റം ആയിരിക്കണം, 4n+2 പൈ ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ടാകണം. എന്നിന് പകരം ഏതെങ്കിലും ഹോൾ നമ്പർ 0, 1, 2, 3 എക്സെട്ര ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും വരിക. എന്നിന് പകരം 0 ആണെങ്കിൽ 2 പൈ ഇലക്ട്രോൺ, എന്നിന് പകരം 1 ആണെങ്കിൽ 6 പൈ ഇലക്ട്രോൺ, എന്നിന് പകരം 2 ആണെങ്കിൽ 10 പൈ ഇലക്ട്രോൺ, എന്നിന് പകരം 3 ആണെങ്കിൽ 14 പൈ ഇലക്ട്രോൺ. അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ പൈ ഇലക്ട്രോൺ വന്നിട്ട് കോൺജുഗേറ്റഡ് ആയിട്ട് വരുന്ന സൈക്ലിക് സിസ്റ്റങ്ങളാണ് എന്തോന്നാകുക? ആരോമാറ്റിക് ആകുക. ഫസ്റ്റ് വൺ നമുക്ക് നോൺ ആരോമാറ്റിക് ആണ് വേണ്ടത്. സൈക്ലോപ്രൊപ്പീനൈൽ കാറ്റയോൺ. സൈക്ലോപ്രൊപ്പീനൈൽ കാറ്റയോൺ ഇതാണ്. ആദ്യം നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് എത്ര പൈ ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ടെന്നാണ് നോക്കേണ്ടത്. ഇതിൽ 2 പൈ ഇലക്ട്രോൺ ആണ് ഉള്ളത്. അതെങ്ങനെ 2 പൈ ഇലക്ട്രോൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോസിറ്റീവ് ചാർജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇലക്ട്രോൺ ഇല്ല. ഒരു ഡബിൾ ബോണ്ടിലേ ഉള്ളൂ. ഒരു ഡബിൾ ബോണ്ടിൽ 2 പൈ ഇലക്ട്രോൺ ആണുള്ളത്. ഇനി ഇത് കോൺജുഗേഷൻ ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കണം.
ഡബിൾ, സിംഗിൾ, പോസിറ്റീവ്, സിംഗിൾ, ഡബിൾ. അപ്പോൾ കോൺജുഗേഷൻ ഈസ് ഓൾസോ പ്രസൻറ്റ്. അപ്പോൾ കോൺജുഗേഷനും ഉണ്ട്. 2 പൈ ഇലക്ട്രോൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് ആരോമാറ്റിക് ആണ്. നമുക്ക് നോൺ ആരോമാറ്റിക് ആണ് വേണ്ടത്. സൈക്ലോ ഹെപ്റ്റാട്രൈനൽ കാറ്റയോൺ. സൈക്ലോ ഹെപ്റ്റാട്രൈനൽ കാറ്റയോൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതാണ്. 7 കാർബൺ ഉണ്ടാകും. ഹെപ്ട്രൈനൽ കാറ്റയോൺ ഇതാണ്. ഇവിടെ നമുക്ക് എത്ര പൈ ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ടെന്ന് നോക്കാം. സൈക്ലിക്കും പ്ലെയിനാറും നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന എല്ലാം സൈക്ലിക്കാണ്. ചോയ്സ് നോക്കുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാം. ഇതിൽ എത്ര പൈ ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിൽ 2, ഇതിൽ 2, ഇതിൽ 2, 6 പൈ ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ട്. 6 പൈ ഇലക്ട്രോൺ. ഇനി ഇതിൽ കോൺജുഗേഷൻ ഉണ്ടാന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിലും കോൺജുഗേഷൻ ഉണ്ട്. ഡബിൾ, സിംഗിൾ, ഡബിൾ, സിംഗിൾ, ഡബിൾ, സിംഗിൾ, പോസിറ്റീവ് ചാർജ്, സിംഗിൾ, ഡബിൾ, അങ്ങനെയാണ് ഇരിക്കുന്നത്. അപ്പം ഈ ഡബിൾ ബോണ്ടിന് ഒന്നര വിട്ട് പോസിറ്റീവ് ചാർജ് വന്നാലും കോൺജുഗേഷൻ ആണ്. ഡീലോക്കലൈസേഷൻ ആകും ഫ്രീ ആയിട്ട്. അപ്പോൾ കോൺജുഗേഷൻ ഈസ് പ്രസൻറ്റ്. സോ ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ ആരോമാറ്റിക്. അതും ആരോമാറ്റിക് ആണ്. തേർഡ് വൺ, സൈക്ലോപെൻറ്റാഡൈനൽ കാറ്റയോൺ. സൈക്ലോപെൻറ്റാഡൈനൽ കാറ്റയോൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതാണ്. ഇതിൽ എത്ര പൈ ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ 4 പൈ ഇലക്ട്രോൺസേ ഉള്ളൂ. 4 പൈ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് വരുന്നില്ല. അപ്പോൾ ഇതാണ് ആൻസർ. മറ്റതൊക്കെ 2, 6 അങ്ങാണ് അതിൻ്റെ അകത്തുണ്ട്. പിന്നെ ഇതിന് കോൺജുഗേഷൻ ഉണ്ട്. കോൺജുഗേഷൻ ഉണ്ടായിട്ട് കാര്യമില്ല. പൈ ഇലക്ട്രോൺസ് ഇത്രയും എണ്ണം വരണം. സോ ഇതാണ് നോൺ ആരോമാറ്റിക് ആയിട്ട് വരുന്നത്. ഫോർത്ത് വൺ, സൈക്ലോപെൻറ്റാഡൈനൽ ആനയോൺ. സൈക്ലോപെൻറ്റാഡൈനൽ ആനയോൺ ഇങ്ങനെയാണ് വരിക. ഇതാണ്. നെഗറ്റീവ് ചാർജ് എവിടെ വേണമെങ്കിലും ഇടാം. ഡബിൾ ബോണ്ട് എവിടെ വേണമെങ്കിലും ഇടാം. ഇത് 6 പൈ ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ട്. ഇവിടെ 2 എണ്ണം ഉണ്ട്. ഇവിടെ 2 എണ്ണം ഉണ്ട്. ഇതിലും 2 ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ട് കേട്ടാ. നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ആണെങ്കിൽ ഒരു പെയർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ, 2 ഇലക്ട്രോൺ. അപ്പോൾ അത് രണ്ടും കൂടെ കൂട്ടി 6 പൈ ഇലക്ട്രോൺ. 6 പൈ ഉണ്ട്. കോൺജുഗേഷൻ ആണ്. ഡബിൾ, സിംഗിൾ, ഡബിൾ, സിംഗിൾ. നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ആയാലും പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ആയാലും കോൺജുഗേഷൻ ആണ്. സോ ഇതും ആരോമാറ്റിക് ആണ്. ദാറ്റ് ഈസ് തേർഡ് ഓപ്ഷൻ മാത്രമാണ് നോൺ ആരോമാറ്റിക് ആയിട്ട് വരുന്നത്. ഹക്കൽസ് റൂൾ അനുസരിച്ചാണ് ആരോമാറ്റിക് ആണോ നോൺ ആരോമാറ്റിക് ആണോ എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്. ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 42, മാച്ച് ദ ലിസ്റ്റ് 1 വിത്ത് ലിസ്റ്റ് 2 ആൻഡ് സെലക്ട് ദ ആൻസർ യൂസിങ് ദ കോഡ് ഗിവൺ. XCF4 നമ്മൾ ഹൈബ്രിഡ് ഓർബിറ്റൽസ് കണ്ടുപിടിക്കണം. ഹൈബ്രിഡ് ഓർബിറ്റൽസ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഷേപ്പാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് അല്ലേ. നമുക്ക് ലിസ്റ്റ് 1 ചില കോമ്പൗണ്ടും ലിസ്റ്റ് 2 അതിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ ഷേപ്പാണ് തന്നിരിക്കുന്നത്. ഹൈബ്രിഡ് ഓർബിറ്റൽ കണ്ടുപിടിക്കാൻ സെൻട്രൽ ആറ്റത്തിൻ്റെ വാലൻസ് ഷെല്ലിൽ സെനോൺ 8 ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ട്. പ്ലസ് നമ്പർ ഓഫ് മോണോവാലൻ്റ് ആറ്റം ഡിവൈഡഡ് ബൈ 2. ചാർജ് ഇല്ല. അപ്പം 12/2 6. sp3d2 ഹൈബ്രിഡൈസേഷൻ എന്ന് വരും. ലോൺ പെയർ കണ്ടുപിടിക്കണം. ലോൺ പെയർ ഈക്വൽ ടു ഹൈബ്രിഡ് ഓർബിറ്റൽസ് 6 മൈനസ് സറൗണ്ടിങ് ആറ്റം 4 2. sp3d2 വിത്ത് 2 ലോൺ പെയർ ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ജോമെട്രി പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാകും. സ്ക്വയർ പ്ലെയിനാർ. സ്ക്വയർ പ്ലെയിനാർ. സോ ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഈസ് 3 A3. A3 വരുന്ന 2 ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അല്ലേ. A3 വരുന്ന 2 ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അടുത്ത ഡിഫറൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഏതാണോ അത് കണ്ടുപിടിച്ച് അപ്പോഴേ തന്നെ ആൻസർ എഴുതണം കേട്ടോ. അങ്ങനെ വേണം. മാച്ച് ദ ഫോളോയിങ് ഒക്കെ ആ രീതിയിൽ വേണം ചെയ്യേണ്ടത്. ഇവിടെ ഡിസ്കഷൻ ആയതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളെല്ലാം ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്ന് ആൻസർ അറിയാൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ A3 കിട്ടി. ഒരു ഓപ്ഷനേ ഉള്ളെങ്കിൽ അതങ്ങ് എഴുതിക്കൊണ്ട് പോകണം. കറക്റ്റ് ചെയ്തത് കറക്റ്റ് എന്ന് ഉറപ്പ് വേണം. അടുത്തത് BO CO എന്താണ് ഡിഫറൻ്റ് ഉള്ളത് അത് ചെയ്യണം. XCF6 നമുക്ക് എല്ലാം ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. XCF6 നോക്കുമ്പം ഹൈബ്രിഡ് ഓർബിറ്റൽസ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ സെൻട്രൽ ആറ്റം സെനോൺ അതിൻ്റെ വാലൻസ് ഷെല്ലിൽ 8 ഇലക്ട്രോൺ. നമ്പർ ഓഫ് മോണോവാലൻ്റ് ആറ്റം 6 ഡിവൈഡഡ് ബൈ 2. 14/2 7. sp3d3 ഹൈബ്രിഡൈസേഷൻ. ലോൺ പെയർ കണ്ടുപിടിക്കുമ്പം ഹൈബ്രിഡ് ഓർബിറ്റൽ 7 മൈനസ് സറൗണ്ടിങ് ആറ്റം. സറൗണ്ടിങ് ആറ്റം മോണോവാലൻ്റ് മാത്രമല്ല ബൈവാലൻറ്റും എടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇവിടെ മോണോവാലൻ്റേ ഉള്ളൂ 6 1. sp3d3 വിത്ത് 1 ലോൺ പെയർ ആണെങ്കിൽ ഡിസ്റ്റോർട്ടഡ് ഓക്ടാഹീഡ്രൽ. ഡിസ്റ്റോർട്ടഡ് ഓക്ടാഹീഡ്രലാണ്. ഡിസ്റ്റോർട്ടഡ് ഓക്ടാഹീഡ്രൽ. സോ B വന്നു 1. XCO3 സെനോൺ ട്രയോക്സൈഡ്. ഹൈബ്രിഡ് ഓർബിറ്റൽസ് കണ്ടുപിടിക്കുമ്പം സെൻട്രൽ ആറ്റം സെനോൺ 8 വാലൻസ് ഇലക്ട്രോൺ. മോണോവാലൻ്റ് ആറ്റം ഇല്ല, ചാർജ് ഇല്ല, ബൈ 2 4. sp3 ഹൈബ്രിഡൈസേഷൻ. ലോൺ പെയർ കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോൾ ഹൈബ്രിഡ് ഓർബിറ്റൽ 4 മൈനസ് സറൗണ്ടിങ് ആറ്റം 3 1. sp3 വിത്ത് 1 ലോൺ പെയർ ആണെങ്കിൽ ട്രയഗണൽ പിരമിഡൽ. ട്രയഗണൽ പിരമിഡലാണ്. XCO4 ഹൈബ്രിഡ് ഓർബിറ്റൽസ് കണ്ടുപിടിക്കുമ്പം സെനോൺ 8 മോണോവാലൻ്റ് ആറ്റം ഇല്ല, ചാർജും ഇല്ല, ഡിവൈഡഡ് ബൈ 2 4. sp3 ലോൺ പെയർ കണ്ടുപിടിക്കുമ്പം ഹൈബ്രിഡ് ഓർബിറ്റൽ 4 മൈനസ് സറൗണ്ടിങ് ആറ്റം 4 0. sp3 വിത്ത് 0 ലോൺ പെയർ ദാറ്റ് ഈസ് ടെട്രാഹീഡ്രൽ. ടെട്രാഹീഡ്രൽ. സോ ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഈസ് തേർഡ് ഓപ്ഷൻ. തേർഡ് ഓപ്ഷൻ ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ. A3 B1 C4 D2. Question number 43. Which of the following complexes are not correctly matched? Not correctly matched with the hybridization of their central atom. നമുക്ക് ഒരു 4 സ്പീഷീസ് ആണ് തന്നിട്ടുള്ളത്.
ഇത് ഒരിക്കലും കറക്റ്റ്ലി മാച്ച്ഡ് അല്ല. എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോർഡിനേഷൻ നമ്പർ 6 ആണ് തന്നിട്ടുള്ളത് അല്ലേ. കോർഡിനേഷൻ നമ്പർ 6 വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ 2 ഹൈബ്രിഡൈസേഷനേ വരത്തുള്ളൂ. SP3 D2 D2 SP3. ഇവിടെ SP3 ആണ് തന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതൊരിക്കലും കറക്റ്റ് അല്ല. ബാക്കിയുള്ളതെല്ലാം വരാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കണം. ഫസ്റ്റ് വൺ NiCO4 ടൈംസ്. NiCO4 ടൈംസിൽ നിക്കൽ 28, 3D8, 4s2 ആണ്. നിക്കലിൻ്റെ ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പർ 0 ആണ്. മെറ്റൽ കാർബണിലെല്ലാം മെറ്റലിന് 0 ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പർ. അപ്പം 4sലുള്ള ഇലക്ട്രോൺ പോകത്തില്ല. പക്ഷേ കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് സ്ട്രോങ് ലിഗാണ്ടാണ്. സ്ട്രോങ് ലിഗാണ്ടാകുമ്പം ഈ 4sലുള്ള ഇലക്ട്രോണും കൂടെ 3Dയിലോട്ട് പെയറിങ് ആകും. 3Dയിലോട്ട് പെയറിങ് ആകുമ്പം 3D ഫുള്ളാകും. ഇങ്ങനെ ഇവിടെ 8 ഉണ്ട്. ഇത് രണ്ടും കൂടെ ചേരുമ്പോൾ സ്ട്രോങ് ലിഗാണ്ട് ആയതുകൊണ്ട് 4sലുള്ള ഇലക്ട്രോണും 3Dയിലോട്ട് ഫോഴ്സ് ചെയ്ത് പെയറേപ്പിക്കും. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ 10 ഇലക്ട്രോൺ 3Dയിലോട്ട് വരും. 4s വേക്കൻ്റ് ആകും, 4p വേക്കൻ്റ് ആകും. ഹൈബ്രിഡൈസേഷൻ 4 കോർഡിനേഷൻ നമ്പറാണ്. അപ്പോൾ 4 വേക്കൻ്റ് ഓർബിറ്റൽ ഹൈബ്രിഡൈസേഷൻ ആകണം. 4sഉം 4p ആണ് വേക്കൻ്റ് ആകുന്നത്. SP3 ഹൈബ്രിഡൈസേഷൻ, SP3. അപ്പോൾ അത് കറക്റ്റാണ്. ആദ്യത്തത് കറക്റ്റാണ്. ഇനി നമുക്ക് എ വരുന്നത് അപ്പോൾ ഓപ്ഷൻ ആകത്തില്ല. അപ്പോൾ 1ഉം 3യും എന്തായാലും വരത്തില്ല. സെക്കൻഡും 4th മാത്രമേ വരത്തുള്ളൂ. ഡി ഇല്ല എന്നറിയാം, പക്ഷേ സെക്കൻഡിലും 4ത്തിലും എന്തോന്നുണ്ട്, ഡി ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഇനി നമ്മൾ ആൻസർ കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ ഇതിൽ ബി ആൻഡ് ഡി, ഇതിൽ ബി സി ആൻഡ് ഡി, സി ചെയ്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അപ്പോഴേ ആൻസർ കിട്ടും. അങ്ങനെ വേണം ചെയ്യേണ്ടത്. ബി ചെയ്ത് വെറുതെ വീണ്ടും സമയം കളയണ്ട. നമുക്ക് ഡിസ്കഷൻ ആയതുകൊണ്ട് ബി ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. സി നോക്കുമ്പം COF6 3- ഇതാണ് ചെയ്ത് നോക്കേണ്ടത്. COF6 3- നോക്കുമ്പം കൊബാൾട്ട് 27, 3D7, 4s2 ആണ്. 27 ഇങ്ങനെയായിരിക്കും ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ. കൊബാൾട്ടിൻ്റെ ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പർ +3 വരും. X -6 = -3, X = +3. കൊബാൾട്ട് +3 ആകുമ്പോൾ ഇവിടുത്തെ രണ്ടും ഇവിടുത്തെ ഒരു ഇലക്ട്രോൺ പോകുമ്പോൾ 3D6 എന്ന് വരും. ഫ്ലൂറിൻ വീക്ക് ലിഗാണ്ടാണ്. അപ്പോൾ പെയറിംഗ് ഒന്നും നടക്കത്തില്ല. 3Dയിലോട്ട് ഇങ്ങനെ 6 ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ടാകും. പെയറിംഗ് നടക്കത്തില്ല. 4s ഇലക്ട്രോൺ ഇല്ല, 4pയിൽ ഇലക്ട്രോൺ ഇല്ല, 4Dയിലും ഇലക്ട്രോൺ ഇല്ല. എല്ലാം വേക്കൻ്റ് ആയിട്ടിരിക്കും. കോർഡിനേഷൻ കോമ്പൗണ്ടിൽ വേക്കൻ്റ് ഓർബിറ്റിലാണ് ഹൈബ്രിഡൈസേഷൻ ആകുന്നത്. അപ്പോൾ 6 കോർഡിനേഷൻ നമ്പർ. ഒരു S, 3p, 2D ചേർന്നിട്ട് SP3 D2 ഹൈബ്രിഡൈസേഷൻ ആണ് ഉണ്ടാകുക. പക്ഷേ ഇവിടെ D2 SP3. അപ്പോൾ അത് തെറ്റാണ്. അപ്പോൾ സിയും ഡിയും തെറ്റാണ്. സിയും ഡിയും തെറ്റ് വരുന്ന എ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് കറക്റ്റാണ്. അപ്പോൾ അത് ആൻസർ ആകത്തില്ല. അപ്പോൾ എന്തോന്നതിന് ആൻസർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബി, സി ആൻഡ് ഡി എന്ന ആൻസർ. ഇനി ബി നോക്കിയാലും തെറ്റ് തന്നെയായിരിക്കും വരിക. NiCN4 ടൈംസ് 2- ആണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടി. അപ്പോൾ അങ്ങനെ വേണം മൾട്ടിപ്പിൾ ചോയ്സ് എഴുതേണ്ടത്. നമ്മൾ ഇല്ലാതെ എല്ലാം കൂടെ ചെയ്തിട്ട് എഴുതുമ്പോൾ ഒത്തിരി സമയം പോകും. നമുക്ക് NiCN4 2- ആകുമ്പം നിക്കൽ 28N ഇതെവിടെ ഇരിപ്പുണ്ട്. നിക്കൽ 2+ ആണ് ഇവിടെ. 2+ ആകുമ്പം 3D8 എന്നായിരിക്കും വരിക. CN- സ്ട്രോങ് ലിഗാണ്ടാണ്. CN- സ്ട്രോങ് ലിഗാണ്ട്. ഇങ്ങനെ സ്ട്രോങ് ലിഗാണ്ട് വരുമ്പം ഇലക്ട്രോൺ ഹൺസ് റൂളിന് എഗൻസ്റ്റ് ആയിട്ട് പെയറിങ് ആകും. അപ്പോൾ 3D ഓർബിറ്റലിൽ 8 ഇലക്ട്രോണും ഇങ്ങനെ പെയറിങ് ആകും. ഒരു D വേക്കൻ്റ് വരും. പിന്നെ 4s വേക്കൻ്റ് ഉണ്ട്, 4p വേക്കൻ്റ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ 4 ഹൈബ്രിഡ് ഓർബിറ്റൽ ചേർന്നിട്ട് DsP2 ഹൈബ്രിഡൈസേഷനാണ് ഫോം ചെയ്യേണ്ടത്. പക്ഷെ അവിടെ SP3 എന്നാണ് തന്നിട്ടുള്ളത്. തെറ്റാണ്. അപ്പം ഫസ്റ്റ് വൺ മാത്രമാണ് ശരി. സെക്കൻഡ് വൺ DsP2 ആണ് വരേണ്ടത്. തേർഡ് വൺ SP3 D2 ആണ് വരേണ്ടത്. ഫോർത്ത് വൺ ആൾറെഡി റോങ് ആണ്. കോർഡിനേഷൻ നമ്പർ 6 ആകുമ്പോൾ SP3 ഒരിക്കലും വരത്തില്ല. സോ ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഈസ് B, C ആൻഡ് D. Question number 44. Given below are 2 statements. One is labeled as assertion and other is labeled as reason. Assertion A. Carbon form 2 important oxide CO and CO2. CO is neutral and CO2 is acidic. Correct ആണ്. CO neutral ആണ്, CO2 acidic ആണ്. Correct ആണ് assertion. Reason or carbon dioxide combine with water in a limited way to form carbonic acid. കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് വാട്ടറുമായിട്ട് ഒരു ലിമിറ്റഡ് വേയിൽ റിയാക്ട് ചെയ്ത് കാർബോണിക് ആസിഡ് ഉണ്ടാകും. അതുകൊണ്ടാണ് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡിനെ നമ്മൾ എന്തോന്ന് വിളിക്കുക, അസിഡിക് എന്ന് പറയുക. വെയിൽ CO ഈസ് സ്പെയറിംഗ്ലി സോലുബിൾ ഇൻ വാട്ടർ, വളരെ കുറച്ച് മാത്രമേ സോലുബിൾ ആകത്തുള്ളൂ. അപ്പോൾ അത് കാരണമാണ് അത് ന്യൂട്രൽ എന്ന് പറയുക. സോ റീസൺ ഈസ് കറക്റ്റ്. Reason is the correct explanation of assertion. So both A and R are correct and R is the correct explanation of A. That is second option is the correct answer. Next one, question number 45. Limiting molar conductivity for NaCl, HCl and sodium acetate are 126.4, 425.9 and 100.5 Siemens centimeter square per mole respectively. If the conductivity of
0.001 molar acetic acid is 5 into 10 raised to minus 5 Siemens per centimeter. Degree of dissociation of acid is. Degree of dissociation of HA അല്ല ACOH ആണ് വരേണ്ടത്. ACOH അസറ്റിക് ആസിഡിൻ്റെ ഡിഗ്രി ഓഫ് ഡിസോസിയേഷൻ ആണ് വേണ്ടത്. അത് HA അല്ല ACOH ആണ്. അവിടെ നോക്കുവാണെങ്കിൽ അത് പിന്നെ ഒരു ആസിഡ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ HA എന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അത് ACOH ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ. കറക്റ്റ് ഇത് വരേണ്ടത്. ലിമിറ്റിംഗ് മോളാർ കണ്ടക്ടിവിറ്റി ഓഫ് അസറ്റിക് ആസിഡ് കണ്ടുപിടിക്കണം. ACOH എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അസറ്റിക് ആസിഡ് തന്നെ. അപ്പോൾ ഇതിലിരിക്കുന്ന അയോൺസ് വരുന്നത് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യണം. ഇതിലിരിക്കുന്ന അയോൺസ് വരുന്നത് അസറ്റേറ്റ് അയോൺ വരുന്നത് NaOCയും H+ വരുന്നത് HCl ആണ്. ആ രണ്ട് വാല്യൂ ആഡ് ചെയ്യണം. ദാറ്റ് ഈസ് ലിമിറ്റിംഗ് മോളാർ കണ്ടക്ടിവിറ്റി ഓഫ് NaOACയും ലിമിറ്റിംഗ് മോളാർ കണ്ടക്ടിവിറ്റി ഓഫ് HClഉം ആഡ് ചെയ്യണം. എന്നിട്ട് ഇതിലില്ലാത്ത അയോൺസ് വരുന്ന NaCl, ഇതിലധികം വരുന്ന Na, ഇതിലധികം വരുന്ന Cl, ഈ രണ്ട് അയോണും വരുന്ന NaClൻ്റെ വാല്യൂ കുറയ്ക്കണം. അപ്പോൾ നോക്കുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ആൻസർ ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും വരിക. NaOCയുടെ വാല്യൂ 100.5, HClൻ്റെ വാല്യൂ 425.9, NaClൻ്റെ വാല്യൂ കുറയ്ക്കണം. NaClൻ്റെ വാല്യൂ 126.4. 14, 1, 6, 2, 5, 126.4. ദാറ്റ് ഈസ് 400 എന്ന് വരും. 400. ഇനി അവിടെ കണ്ടക്ടിവിറ്റി കാപ്പ അതാണ് തന്നിരിക്കുന്നത്. 0.001 മോളാർ അസറ്റിക് ആസിഡ് 5 into 10 raised to minus 5 Siemens centimeter square. ഈ കണ്ടക്ടിവിറ്റി അറിയുവാണെങ്കിൽ മോളാർ കണ്ടക്ടിവിറ്റി കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഇങ്ങനെ ഒരു ഫോർമുല ഉണ്ട്. 1000 into കാപ്പ ഡിവൈഡഡ് ബൈ മോളാരിറ്റി. 1000 into കണ്ടക്ടിവിറ്റി തന്നെ കാപ്പ എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ വാല്യൂ 5 into 10 raised to minus 5. 5 into 10 raised to minus 5. മൊളാരിറ്റി 0.001 ആണ്. അപ്പോൾ ഇത് 5 into 10 raised to minus 5, ഇത് 10 raised to minus 3. മുകളിലോട്ട് വരുമ്പോൾ എല്ലാം കൂടെ 10 raised to plus 6 എന്ന് വരും. അപ്പോൾ ഇതാകുമ്പോൾ 5 into 10 എന്ന് വരും. 5 into 10 എന്ന് വരും. ഇത് 10 raised to minus 3. മുകളിലോട്ട് വരുമ്പോൾ 10 raised to ഇത് 3 എല്ലാം കൂടെ ചേർത്ത് 6 എന്ന് വരും. അപ്പോൾ 5 into 10 50 എന്ന് വരും. 50. Degree of dissociation alpha equal to limiting molar conductivity. Molar conductivity at a particular concentration divided by limiting molar conductivity. Molar conductivity at a particular concentration ആണ് ഇത്. ഒരു particular molarity ഇല്ലല്ലേ കണ്ടുപിടിച്ചത് 50 divided by limiting molar conductivity of acetic acid 400. 1/8 എന്ന് വരും. 1/8 is 0.125. So second option is the correct answer. Question number 46. The ether phenyl benzyl ether. Phenyl benzyl ether. When treated with HI ആയിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്തൊക്കെ കിട്ടും? HI ആയിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഓക്സിജൻ ആൽക്കൈൽ ഗ്രൂപ്പുമായിട്ട് ഫോം ചെയ്തിരിക്കുന്ന ബോണ്ട് മാത്രമേ ബ്രേക്ക് ചെയ്യത്തുള്ളൂ. ഈ ബോണ്ട് ബ്രേക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. ഇത് റെസണൻസ് കാരണം പാർഷ്യൽ ഡബിൾ ബോണ്ട് ആയിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് ഓക്സിജൻ ഈ കാർബണുമായിട്ട് ഫോം ചെയ്ത ബോണ്ട് ബ്രേക്ക് ചെയ്യത്തില്ല. അപ്പോൾ പ്രത്യേകം അറിയണം, ഒരു ബെൻസീൻ റിങ്ങുമായിട്ട് ഓക്സിജൻ ഫോം ചെയ്തിരിക്കുന്ന ബോണ്ട് റെസണൻസ് കാരണം ബ്രേക്ക് ചെയ്യത്തില്ല. ഒരു ആൽക്കൈൽ ഗ്രൂപ്പുമായിട്ട് ഫോം ചെയ്തിരിക്കുന്ന ബോണ്ട് മാത്രമേ ബ്രേക്ക് ചെയ്യത്തുള്ളൂ. ഇനി ഹൈഡ്രജൻ അയഡിൻ ഇവിടെ വരുമ്പോൾ ഓക്സിജൻ്റെ കൂടെ ഹൈഡ്രജനും ഇതിൻ്റെ കൂടെ അയഡിൻ ആയിരിക്കും വരിക. നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ആൻസർ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഫീനോൾ ആൻഡ് ബെൻസൈൽ അയഡൈഡ്. ഫീനോൾ ആൻഡ് ബെൻസൈൽ അയഡൈഡ് അതായിരിക്കും ആൻസർ. അപ്പോൾ ഫീനോളും ബെൻസൈൽ അയഡൈഡും, എ ആണ് ബെൻസൈൽ അയഡൈഡ്, ഡി ഫീനോൾ, എ ആൻഡ് ഡി. സോ സെക്കൻഡ് ഓപ്ഷൻ ഈസ് ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ. ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 47. ടൈപ്പ് ഓഫ് ഹൈഡ്രൈഡ്. ഹൈഡ്രജൻ മറ്റുള്ള എലിമെൻസുമായിട്ട് ഫോം ചെയ്യുന്ന ഇതിനെയാണ് ഹൈഡ്രൈഡ്സ് എന്ന് പറയുക. സലൈൻ ഹൈഡ്രൈഡ് അല്ലെങ്കിൽ സോൾട്ട് ലൈക്ക് ഹൈഡ്രൈഡ്, അയോണിക് ഹൈഡ്രൈഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എസ് ബ്ലോക്ക് എലിമെൻറ്റ് ഫോം ചെയ്യുന്നതാണ്. എസ് ബ്ലോക്ക് എലിമെൻറ്റിൽ സോഡിയം ഹൈഡ്രൈഡ്, സോ 1C ആണ്. ഇലക്ട്രോൺ റിച്ച് ഹൈഡ്രൈഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെൻട്രൽ ആറ്റത്തിൽ ലോൺ പെയർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ ഇരിക്കുന്ന പി ബ്ലോക്ക് എലിമെൻറ്റ് ഫോം ചെയ്യുന്ന അമോണിയയിൽ നൈട്രജൻ്റെ പുറത്ത് ഒരു ലോൺ പെയർ ഉണ്ട്. ഇലക്ട്രോൺ പ്രിസൈസ് ഹൈഡ്രൈഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആവശ്യത്തിന് ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ട്, അധികവും ഇല്ല അതുപോലെ കുറവുമല്ല. ഇലക്ട്രോൺ പ്രിസൈസ് ഹൈഡ്രൈഡ് ഫോം ചെയ്യുന്നത് 14th ഗ്രൂപ്പ് എലിമെൻ്റ് ആണ്. ദാറ്റ് ഈസ് മീഥേൻ,
കാർബൺ ആണ് 14th ഗ്രൂപ്പ്. ഇലക്ട്രോൺ റിച്ച് ആണെങ്കിൽ 15, 16, 17 3 ഗ്രൂപ്പ് എലിമെന്റ്സും ഫോം ചെയ്യും. ഇലക്ട്രോൺ ഡെഫിഷ്യന്റ് ഹൈഡ്രേറ്റ് ദാറ്റ് ഈസ് ഓക്ടറ്റ് റൂൾ അനുസരിച്ച് ഓക്ടറ്റ് റൂളിൻ്റെ വയലേഷൻ ആയിട്ട് വരുന്ന ഇതാണ്. അവിടെ ഇൻകംപ്ലീറ്റ് ഓക്ടറ്റ് റൂളാണ്. ഡൈബോറേൻ 13th ഗ്രൂപ്പ് എലിമെന്റ് ഫോം ചെയ്യുന്നതാണ്. മെറ്റാലിക് ഹൈഡ്രേറ്റ്സ് ഡി ബ്ലോക്ക് എലിമെന്റ്സ് ഫോം ചെയ്യുന്നതാണ്. ഡി ബ്ലോക്ക് എലിമെന്റ്സിൽ ഡി ആൻഡ് എഫ് ബ്ലോക്ക് എലിമെന്റ്സ് അതിൽ 7, 8, 9 ഈ 3 ഗ്രൂപ്പുകളും ഹൈഡ്രൈഡ് ഫോം ചെയ്യത്തില്ല. അതിന് ഹൈഡ്രൈഡ് ഗ്യാപ്പ് എന്ന് പറയും. 7, 8, 9. ഇനി 6th ഗ്രൂപ്പിൽ തന്നെ ഒരേ ഒരു എലിമെന്റ് ഹൈഡ്രൈഡ് ഫോം ചെയ്യത്തുള്ളൂ, ക്രോമിയം മാത്രം. അതാണ് ഇവിടെ മെറ്റാലിക് ഹൈഡ്രൈഡ് ആയിട്ട് വന്നിട്ടുള്ളത്. സോ ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഈസ് 4th ഓപ്ഷൻ 1C, 2A, 3B ആൻഡ് 4E, 5D. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് വൺ. Question number 48. A metal crystallizes in 2 different crystal forms which are FCC and BCC. ഒരു മെറ്റലിന് 2 ഡിഫറെൻറ്റ് ക്രിസ്റ്റലൈൻ ഫോമിൽ ക്രിസ്റ്റലൈസ് ചെയ്യുന്നു. ദെയർ എഡ്ജിൽ എന്താ 3 ആംസ്ട്രോങ് യൂണിറ്റ് ആൻഡ് 2 ആംസ്ട്രോങ് യൂണിറ്റ് റെസ്പെക്റ്റീവ്ലി. FCCയിൽ 3ഉം BCCയിൽ 2ഉം. ദ റേഷ്യോ ഓഫ് ദെയർ ഡെൻസിറ്റീസ്. ഡെൻസിറ്റി കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഫോർമുല പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാകും. ZM ഡിവൈഡഡ് ബൈ NaAQ. ഇതാണ് ഡെൻസിറ്റി കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട ഫോർമുല. ഇതിൽ നമ്മൾ FCCക്കും BCക്കും ഉള്ള ഡെൻസിറ്റിയുടെ റേഷ്യോ ആണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്. ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് FCC ആൻഡ് ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് BCC. ഇതിൽ ഒരേ മെറ്റലാകുമ്പം ഇത് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ്, അവഗേട്രോ നമ്പർ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ Z/A³ എടുത്താൽ മതി. FCCക്ക് നമ്പർ ഓഫ് പാർട്ടിക്കിൾസ് പെർ യൂണിറ്റ് സെൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാകും 4 ആണ്. FCCക്ക് ഇസറ്റിൻ്റെ വാല്യൂ 4, BCCക്ക് ഇസറ്റിൻ്റെ വാല്യൂ 2. അത് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളതാണ്. നമ്പർ ഓഫ് പാർട്ടിക്കിൾസ് പെർ യൂണിറ്റ് സെൽ അപ്പോൾ നോക്കുവാണെങ്കിൽ FCCക്ക് 4 ബൈ A³ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 3 ആംസ്ട്രോങ് യൂണിറ്റ് ആണ്. അപ്പോൾ 3 × 3 × 3 ക്യൂബ് അല്ലേ, അതാണ്. അപ്പോൾ FCC എഴുതി. ഇനി BCC എഴുതണം. BCC താഴെയാണ് വരേണ്ടത്. അതിൻ്റെ ഇസറ്റിൻ്റെ വാല്യൂ 2, അതിൻ്റെ A³ മുകളിൽ വരും. അത് 2 ആംസ്ട്രോങ് യൂണിറ്റ് ആണ്. 2 ആംസ്ട്രോങ് യൂണിറ്റ്. അപ്പോൾ നോക്കുവാണെങ്കിൽ ഇത് ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് പോകും. 4, 16, 27. ദാറ്റ് ഈസ് 16/27. അതാണ് ഡെൻസിറ്റിയുടെ റേഷ്യോ. സോ 4th ഓപ്ഷൻ ഈസ് ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ. എമ്മും NAയും കോൺസ്റ്റൻറ്റ്. നമ്മൾ Z/A³ മാത്രമേ എടുത്തുള്ളൂ. ഇസറ്റിൻ്റെ വാല്യൂ അറിയണം. FCC 4, BCC 2. സിമ്പിൾ ക്യൂബിക് ആണെങ്കിൽ 1. നെക്സ്റ്റ് വൺ. ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 49. Given below are 2 statements. One is labeled as assertion and other is labeled as reason. Benzene is more stable than hypothetical cyclohexatriene. കറക്റ്റ് ആണ്. ബെൻസീൻ റെസണൻസ് ഫോം ചെയ്യും. ബെൻസീൻ്റെ 2 റെസനേറ്റിംഗ് സ്ട്രക്ചറാണ് ഇത്. ഇതിൻ്റെ റെസണൻസ് ഹൈബ്രിഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതാണ്, ഇന്റർമീഡിയറ്റ് ആയിട്ട് വരയ്ക്കുന്നത്. എപ്പോഴും ഈ റെസനേറ്റിംഗ് സ്ട്രക്ചർ ഹൈപ്പോത്തറ്റിക്കലാണ്. അത് ഒരിക്കലും റിയൽ സ്ട്രക്ചറിന് പ്രൊപ്പോർഷനായിട്ട് കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യും, റിയൽ സ്ട്രക്ചറിനെ ഒരിക്കലും റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യത്തില്ല. ഇനി റെസനേറ്റിംഗ് സ്ട്രക്ചറിനെ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ റെസണൻസ് ഹൈബ്രിഡ് ആണ് എന്തോന്ന് മോർ സ്റ്റേബിൾ. ഇതാണ് ഹൈപ്പോത്തറ്റിക്കലായിട്ടുള്ള സൈക്ലോഹെക്സാട്രൈൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അതിനെ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പം ബെൻസീൻ എന്തോന്നാണ് മോർ സ്റ്റേബിൾ. ദാറ്റ് ഈസ് അസർഷൻ ഈസ് കറക്റ്റ്. റീസൺ ദ ഡീലോക്കലൈസ്ഡ് പൈ ഇലക്ട്രോൺ ക്ലൗഡ് ഈസ് അട്രാക്റ്റഡ് മോർ സ്ട്രോങ്ലി ബൈ ന്യൂക്ലിയർ കാർബൺ ആറ്റം. ഡീലോക്കലൈസ്ഡ് പൈ ഇലക്ട്രോൺ ആകുമ്പോൾ അവിടെ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോൾ ആ പൈ ഇലക്ട്രോൺസിന് 6 കാർബണിൻ്റെ ന്യൂക്ലിയസും അട്രാക്റ്റ് ചെയ്യും. പക്ഷേ ലോക്കലൈസ്ഡ് 2 കാർബണിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ലോക്കലൈസ്ഡ് ആകുമ്പോൾ ആ പൈ ഇലക്ട്രോൺസിന് 2 കാർബണിൻ്റെ ന്യൂക്ലിയസ് മാത്രമേ അട്രാക്ട് ചെയ്യത്തുള്ളൂ. ഇങ്ങനെ 6 കാർബണിൻ്റെ ന്യൂക്ലിയസും അട്രാക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അട്രാക്ഷൻ കൂടും. അപ്പോൾ എനർജി ലിബറേറ്റ് ചെയ്യും, എനർജി കുറയും, സ്റ്റെബിലിറ്റി കൂടും. സോ റീസൺ ഈസ് ഓൾസോ കറക്റ്റ്. Reason is the correct explanation of assertion. So both A and R are correct and R is the correct explanation of assertion. ഹൈഡ്രോകാർബൺ എന്ന് പറഞ്ഞ ചാപ്റ്ററിൽ ബെൻസീൻ്റെ സ്റ്റെബിലിറ്റിയെ കുറിച്ച് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളതിൽ NCERT ടെക്സ്റ്റിൽ ഉള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റുകളാണ്, പ്രത്യേകിച്ച് അറിയണം. The last one, question number 50. The major product of the following reaction. ഇതാണ് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന റിയാക്ടൻ. ഫസ്റ്റ് വൺ PbR3 വെച്ച് റിയാക്ട് ചെയ്യുന്നു. PbR3 വെച്ച് റിയാക്ട് ചെയ്യുമ്പം ആൽക്കഹോൾസ് ഫോസ്ഫറസ് ട്രൈബ്രോമൈഡ് ആയിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്യുമ്പം OH മാറിയിട്ട് ബ്രോമിൻ വരും. ബ്രോമോ കോമ്പൗണ്ട് ആയിരിക്കും ഫോം ചെയ്യുക. ഇങ്ങനെയായിരിക്കും കിട്ടുക. നെക്സ്റ്റ് വൺ രണ്ടാമത്തത് ആൽക്കഹോളിക് KOH വെച്ചിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നു. ആൽക്കഹോളിക് KOH വെച്ച് ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നു.
ബീറ്റ എലിമിനേഷൻ റിയാക്ഷൻ ആയിരിക്കും നടക്കുക. ബീറ്റ എലിമിനേഷൻ നടക്കുമ്പം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം, ഈ ബ്രോമിനും ഇതാ ഇവിടെ ഇരുന്ന് ഹൈഡ്രജനും ചേർന്നിട്ടായിരിക്കും ബീറ്റ എലിമിനേഷൻ ആകുക. ഇതിൻ്റെ ഇപ്പുറത്തും ഹൈഡ്രജൻ ഉണ്ട്, പക്ഷേ ഈ ഹൈഡ്രജൻ അസഡിക്കാണ്. ഈ ഹൈഡ്രജൻ അസഡിക്കാണ്. അതിന് കാരണം ഇതാ ഇപ്പുറത്ത് ഒരു കീറ്റോ ഗ്രൂപ്പ് ഇരിപ്പുണ്ട്. കീറ്റോ ഗ്രൂപ്പ് വരുമ്പം അത് സ്ട്രോങ് ഇലക്ട്രോൺ വിത്ത്ഡ്രോയിങ് ഗ്രൂപ്പാണ്. അപ്പോൾ അത് കാരണം അതിൻ്റെ തൊട്ടടുത്തിരിക്കുന്ന ഹൈഡ്രജൻ എല്ലാം അസഡിക്കാണ്. ഇതും അസഡിക്കാണ്, പക്ഷേ ഈ ബ്രോമിനും ഹൈഡ്രജനും ഇവിടെ നിന്ന് പോയിട്ട് ഡബിൾ ബോണ്ട് ഉണ്ടാകാൻ പറ്റത്തില്ല. അപ്പോൾ ഈ ഹൈഡ്രജനാണ് അസഡിക്, ഇവിടുത്തെ ഹൈഡ്രജൻ പോകത്തില്ല, പ്രത്യേകിച്ച് അറിയണം. അപ്പോൾ ഈ ബ്രോമിനും ഹൈഡ്രജനും പോകുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് അവിടെ ബീറ്റ എലിമിനേഷൻ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാകും. അപ്പോൾ അവിടെ ഒരു ഡബിൾ ബോണ്ട് ഫോം ചെയ്യും. സോ ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഈസ് ഫോർത്ത് ഓപ്ഷൻ. ഇതാണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ. അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് നീറ്റിൻ്റെ റിഹേഴ്സലിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. വളരെ സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ്. ബി പാർട്ടിലുള്ള കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമുക്ക് ഇത്തിരി ലെന്തി ആയിട്ട് വന്നത്. അതിൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഡിസ്കഷൻ 5 ക്വസ്റ്റ്യൻ എക്സ്ട്രാ ആണുള്ളത്. നിങ്ങൾക്ക് 5 ക്വസ്റ്റ്യൻ കുറച്ച് എഴുതിയാൽ മതി. അപ്പം എല്ലാ ചാപ്റ്ററും കവർ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനാണ്. നിങ്ങൾക്കെല്ലാം നല്ലവണ്ണം സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ടാകുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഇനി അടുത്തത് ഫൈനൽ എക്സാമിലോട്ടാണ് ചുവടുവെപ്പ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എല്ലാം പഠിച്ച കാര്യങ്ങളെല്ലാം നല്ലവണ്ണം തറവായിട്ട് റിവൈസ് ചെയ്യുക. ഒരു ടെൻഷനും അടിക്കാതെ ടെൻഷൻ ഫ്രീ ആയിട്ട് കൂളായിട്ട് 7-ാം തീയതി ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷം നീറ്റിൻ്റെ എക്സാം അറ്റൻഡ് ചെയ്യുക. എല്ലാവർക്കും ബെസ്റ്റ് വിഷസ്. ഓക്കെ, താങ്ക് യു. ഗുഡ് ഡേ ടു ഓൾ ഓഫ് യു. അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മുടെ ലാസ്റ്റ് നീറ്റ് റിഹേഴ്സൽ എക്സാമിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡിസ്കഷനാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും നല്ലോണം ചെയ്യും. ഫൈനൽ എക്സാം ആണല്ലോ, ബിഫോർ ആ ഫൈനൽ നീറ്റിൻ്റെ May 7th എക്സാമിന് തൊട്ട് മുമ്പേ ഉള്ള ഫൈനൽ റിവിഷൻ. ഓൾ റൈറ്റ്, സോ ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ്. നമുക്ക് തുടങ്ങാം. ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ, ഇവിടെ നിന്ന് ഞാൻ പേപ്പർ വായിക്കുകയാണ്. ഇവിടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇവിടെ ഉണ്ട്. വേർണിയർ കാലിപ്പേഴ്സിൻ്റെയാണ്. 1 centimeter on the main scale of the vernier calipers is divided into 10 equal parts. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 10 മെയിൻ സ്കെയിൽ ഡിവിഷനാണ് 1 സെൻറ്റിമീറ്റർ. അപ്പോൾ ഒരു മെയിൻ സ്കെയിൽ ഡിവിഷൻ്റെ വാല്യൂ 1/10 സെൻറ്റിമീറ്റർ, അതായത് 0.1 സെൻറ്റിമീറ്റർ. ഇതാണ് ഒരു മെയിൻ സ്കെയിൽ ഡിവിഷൻ്റെ വാല്യൂ. ഇനി 10 ഡിവിഷൻസ് ഓൺ ദ വേർണിയർ സ്കെയിൽ കോയിൻസൈഡ്സ് വിത്ത് 8 ഡിവിഷൻസ് ഓൺ ദ മെയിൻ സ്കെയിൽ. ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യാൻ പോണ ഫോർമുല ലീസ്റ്റ് കൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മെയിൻ സ്കെയിൽ ഡിവിഷൻ മൈനസ് ഒരു വേർണിയർ സ്കെയിൽ ഡിവിഷൻ. ജനറൽ ഫോർമുല ഒരു MSD മൈനസ് ഒരു VSD. അപ്പോൾ ഇവിടെ 10 VSD ആണ്, 8 MSD. ഓൾറൈറ്റ്, അപ്പോൾ ഒരു VSD എന്ന് പറയുമ്പോൾ 8/10 MSD. MSDയുടെ വാല്യൂ എത്ര? 0.1. അപ്പോൾ 8/10 ഇൻറ്റു 0.1 സെൻറ്റിമീറ്റർ. 0.8/10 എന്ന് പറയുമ്പോൾ 0.08 സെൻറ്റിമീറ്റർ. ഇതാണ് ഒരു വേർണിയർ സ്കെയിൽ ഡിവിഷൻ്റെ വാല്യൂ. ഓൾറൈറ്റ്, ലീസ്റ്റ് കൗണ്ട് ഫോർമുല എന്താ? ഒരു MSD മൈനസ് ഒരു VSD. ഒരു MSD എന്ന് പറയുന്നത് 0.1 സെൻറ്റിമീറ്റർ, ഒരു VSD എന്ന് പറയുന്നത് 0.08 സെൻറ്റിമീറ്റർ. സോ 1 മൈനസ് 0.08 എന്ന് 0.1 മൈനസ് 0.08 എന്ന് പറയുമ്പോൾ 0.02 സെൻറ്റിമീറ്റർ. 0.1 നിന്ന് 0.08 കുറയ്ക്കുമ്പോൾ 0.02 സെൻറ്റിമീറ്റർ എന്ന് വരും. സോ ആൻസർ ഇസ് 0.02 സെൻറ്റിമീറ്റർ, ചോയ്സ് 2. ഓക്കെ, ദി ആംഗിൾ theta between the vectors P is equal to I plus J plus K and unit vector along the x-axis. Unit vector along the x-axis. അതായത് ഡയറക്ഷൻ കൊസൈൻസ് കോസ് ആൽഫ, കോസ് ബീറ്റ, കോസ് ഗാമയുടെ കോസ് ആൽഫയാണ്. കോസ് ആൽഫ എന്താണ്? AX ഡിവൈഡഡ് ബൈ എലോങ് ദി എക്സ് ആക്സിസ് എന്നല്ലേ പറഞ്ഞിരിക്കണം. അപ്പോൾ AX ബൈ A. അപ്പോൾ ഇവിടെ PX/A എന്ന് P എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. ഓക്കെ, ഇവിടെ P തന്നിട്ടുണ്ട്. PX എത്ര? 1I. അപ്പോൾ 1. P എന്താണ്? റൂട്ട് ഓഫ് I plus J plus K എന്ന് പറയുമ്പോൾ 1 squared plus 1 squared plus 1 squared which is √3. So 1/√3. So cos alpha 1/√3 or alpha is cos inverse 1/√3. Choice 1. Choice 1. Okay. Statements ആണ്. 2 statements A and R. അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ assertion, drift velocity of the electrons in a metallic wire. Drift velocity അവർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഡ്രിഫ്റ്റ് വെലോസിറ്റി കുറയും ടെമ്പറേച്ചർ കൂടിയാൽ ആണോ? നമുക്കറിയാം ഡ്രിഫ്റ്റ് വെലോസിറ്റിയുടെ ഫോർമുല E/m ഇൻറ്റു ടോ അല്ലേ? U+8 ചെയ്ത് E/m ഇൻറ്റു ടോ റിലാക്സേഷൻ ടൈമാണ്.
ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുമ്പോൾ എന്താ പറ്റും, വേഗം ഇലക്ട്രോൺസും ആറ്റംസും തമ്മിൽ കൊളൈഡ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ വേഗം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇൻ ലെസ്സർ ടൈം ദേ കൊളൈഡ്. ദാറ്റ് മീൻസ് ടോ കുറയും, റിലാക്സേഷൻ ടൈം കുറയും. ഈ ക്യാപിറ്റൽ ഇ എം എല്ലാം കോൺസ്റ്റൻസ് ആണ് ടെമ്പറേച്ചർ സംബന്ധിച്ചോളം. സോ ടോ കുറയുമ്പോൾ വി ഡിയും കുറയും. സോ അങ്ങനെ ഡ്രിഫ്റ്റ് വെലോസിറ്റി കുറയും വെൻ ടെമ്പറേച്ചർ ഇൻക്രീസസ്. അപ്പോൾ ആ പാർട്ട് ശരിയാണ്. ഇനി ടെമ്പറേച്ചർ, ഇഫ് ദ ടെമ്പറേച്ചർ ഓഫ് ദ വയേഴ്സ് ഇൻക്രീസ്, ശരിയാണ്. അപ്പോൾ അസേർഷൻ ട്രൂ ആണ്. അപ്പോൾ ഈ സാധനം അസേർഷൻ ട്രൂ ആണ്. ഇനി രണ്ടാമത്തെ റീസൺ, ഓൺ ഇൻക്രീസിങ് ടെമ്പറേച്ചർ കണ്ടക്ടിവിറ്റി ഓഫ് ദ മെറ്റാലിക് വയർ ഡിക്രീസസ്. നമുക്കറിയാം, ഫോർ എ മെറ്റാലിക് വയർ, ഫോർ എ കണ്ടക്ടർ, ടെമ്പറേച്ചർ കോഎഫിഷ്യൻ്റ് ഓഫ് റെസിസ്റ്റൻസ് പഠിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്തോ പഠിച്ചു, ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുമ്പോൾ റെസിസ്റ്റൻസും കൂടും. ദാറ്റ്സ് വാട്ട് വി സ്റ്റഡീഡ്. ഫോർ എ കണ്ടക്ടർ ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുമ്പോൾ റെസിസ്റ്റൻസും കൂടും. റെസിസ്റ്റൻസ് കൂടുമെന്ന് പറയുമ്പോൾ കണ്ടക്റ്റൻസ് സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 1/r അത് കുറയും അല്ലേ. സോ ഇൻക്രീസിങ്, അപ്പോൾ കണ്ടക്റ്റൻസ് കുറഞ്ഞാൽ കണ്ടക്ടിവിറ്റിയും കുറയും. റെസിസ്റ്റൻസ് കൂടും, റെസിസ്റ്റിവിറ്റി കൂടും, കണ്ടക്ടിവിറ്റി കുറയും. സോ ദാറ്റ് മീൻസ് കണ്ടക്ടിവിറ്റി ഡിക്രീസസ്. അത് മെറ്റാലിക് വയറിന്. അപ്പോൾ ഇറ്റ്സ് എ കണ്ടക്റ്റിംഗ് വയർ. സോ അതും ശരിയാണ്. അപ്പോൾ രണ്ടും ശരിയാണ്. പക്ഷേ പരസ്പരം ഇത് ആയതുകൊണ്ടല്ല ഡ്രിഫ്റ്റ് വെലോസിറ്റി മാറുന്നത്. ഡ്രിഫ്റ്റ് വെലോസിറ്റി ഈസ് ഇത് കാരണം ടു റിലാക്സേഷൻ ടൈം. സോ അതുകൊണ്ട് ബോത്ത് എ ആൻഡ് ആർ ആർ ട്രൂ ആൻഡ് ആർ ഇസ് നോട്ട് ദ റീസൺ ഫോർ എ. ക്ലിയർ? സോ അതുകൊണ്ട് ചോയ്സ് 2 വരും. ഓക്കെ. സോ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ മാച്ച് ദ ഫോളോയിങ് ആണ്. സൈക്ലിക് പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ വി പി ഗ്രാഫ് വരച്ച സിസ്റ്റം എവിടെ നിന്ന് തുടങ്ങും അവിടെ തന്നെ വന്ന് അവസാനിച്ചു. അപ്പോൾ ഡെൽറ്റ യു ഇസ് ഈക്വൽ ടു 0. ദാറ്റ് മീൻസ് ഫസ്റ്റ് ലോ ഓഫ് തെർമോഡൈനമിക്സിൽ ഡെൽറ്റ ക്യൂ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഡെൽറ്റ ഡബ്ല്യു. അതുകൊണ്ട് എ വിൽ ബിക്കം ക്യൂ. ഓക്കെ. സൈക്ലിക് പ്രോസസ്സ്. ഐസോബാറിക് പ്രോസസ് pressure constant. There is isobaric process, pressure constant. പിന്നെ വർക്ക് ഡൺ, അപ്പോൾ പ്രഷർ കോൺസ്റ്റൻറ്റ്. വർക്ക് ഡൺ എന്ന് പറയുന്ന ജനറൽ ഫോർമുല പി ഇൻറ്റു ഡെൽറ്റ വി വിച്ച് ഇസ് പി ഇൻറ്റു V2 മൈനസ് V1 which is the same as PV is equal to nRT, nR T2 minus T1 which is nR delta T. So work done എന്ന് പറയുന്നത് nR delta T, that is isobaric process. അതുകൊണ്ട് B എന്ന് പറയുന്നത് PR, B is P. ഓക്കെ. മൂന്നാമത്തെ ഐസോകോറിക് പ്രോസസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ വോളിയം കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണെങ്കിൽ വർക്ക് ഡൺ ഇസ് P delta V becomes equal to 0. അതുകൊണ്ട് ഫസ്റ്റ് ലോ ഓഫ് തെർമോഡൈനമിക്സ് ഡെൽറ്റ ക്യൂ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഡെൽറ്റ യു എ ഉള്ളൂ, സിൻസ് ഡെൽറ്റ ഡബ്ല്യു ഇസ് 0. സോ ഡെൽറ്റ ക്യൂ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഡെൽറ്റ യു. ദാറ്റ് മീൻസ് സി ഇസ് ഈക്വൽ ടു എസ് ആണ്, സിൻ്റെ എസ് ആണ്. നാലാമത്തെ ഡി ഏഡിയബാറ്റിക് എക്സ്പാൻഷൻ. ഏഡിയബാറ്റിക് പ്രോസസ്സിന് എന്താണ്? ഡെൽറ്റ ക്യൂ ഇസ് ഈക്വൽ ടു 0 ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഡെൽറ്റ യു പ്ലസ് ഡെൽറ്റ ഡബ്ല്യു അല്ലേ. അപ്പോൾ ഡെൽറ്റ ഡബ്ല്യു ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ഓഫ് ഡെൽറ്റ യു. ഡെൽറ്റ ഡബ്ല്യു ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ഓഫ് ഡെൽറ്റ യു. ഇനി വർക്ക് ഇസ് ഡൺ, എക്സ്പാൻഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ വർക്ക് ഇസ് ഡൺ ബൈ ദ ഗ്യാസ്. അപ്പോൾ ഇത് പോസിറ്റീവ്, ഡെൽറ്റ ഡബ്ല്യു പോസിറ്റീവ് ആകുമ്പോൾ ഡെൽറ്റ യു വിൽ ബിക്കം നെഗറ്റീവ് അല്ലേ. സോ ഡെൽറ്റ യു ഇസ് മൈനസ് ഓഫ് ഡെൽറ്റ ഡബ്ല്യു, ഡെൽറ്റ യു വിൽ ബിക്കം നെഗറ്റീവ്. ദാറ്റ് മീൻസ് ഡെൽറ്റ യു ഇസ് ലെസ് ദാൻ 0. അല്ലെങ്കിൽ കൂടുതൽ ആലോചിക്കാതെ expansion, work is done by the gas, adiabatic expansion, sudden expansion produces cooling. അങ്ങനെ ആലോചിച്ചാലും മതി. sudden expansion produces cooling എന്ന് പറയുമ്പോൾ ടെമ്പറേച്ചർ കുറയുമ്പോൾ ഡെൽറ്റ യു എന്ന് പറയുന്നത് U2 മൈനസ് U1 ആണ്, NCV T2 മൈനസ് T1 ആണ്. അപ്പോൾ കൂളിംഗ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഫൈനൽ ടെമ്പറേച്ചർ ഇസ് സ്മോളർ. അതുകൊണ്ട് ഡെൽറ്റ യു ബിക്കംസ് നെഗറ്റീവ്. ദാറ്റ് മീൻസ് ഡെൽറ്റ യു ഇസ് ലെസ് ദാൻ 0. ആ വിധത്തിൽ ആലോചിച്ചാലും മതി. സോ ഡെൽറ്റ യു ലെസ് ദാൻ 0, ദാറ്റ് മീൻസ് ഡി എന്ന് പറയുന്നത് 6 ആണ്. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ചോയ്സ് 3. ഓക്കെ. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 5. വാട്ട് ഈസ് ദ കോസ് ഓഫ് ഗ്രീൻ ഹൗസ് ഇഫക്റ്റ്? ഏതാണ്? ഇൻഫ്രാറെഡ് റേഡിയേഷൻസ് ആണ് ഹീറ്റ് റേഡിയേഷൻസ്. അപ്പോൾ ആ ഇൻഫ്രാറെഡ് റേഡിയേഷൻസ് കാരണമാണ് ഗ്രീൻ ഹൗസ് ഇഫക്റ്റ് ഉണ്ടാവുന്നത്. ദാറ്റ് ഈസ് ചോയ്സ് 1. A beam of electrons is passing undeflected through mutually perpendicular electric and magnetic field. That means electron velocity magnetic field
ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡും എല്ലാം മ്യൂച്വലി പെർപെൻഡിക്കുലർ ആണ്. അൺഡിഫ്ലക്റ്റഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോഴ്സ് ഡ്യൂ ടു ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡും മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് എടുത്താൽ ഫോഴ്സ് ഡ്യൂ ടു ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡും ഫോഴ്സ് ഡ്യൂ ടു മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിൻ്റെയും മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഈക്വൽ ആണ്, പെർപെൻഡിക്കുലർ കേസാണ്. ഓർ ഇ ഈസ് ഈക്വൽ ടു വി ബി. പക്ഷേ ഇതിവിടെ ചോദിച്ചില്ല. ഇനി ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് സ്വിച്ച്ഡ് ഓഫ്. ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് സ്വിച്ച്ഡ് ഓഫ് ആകുമ്പോൾ ഏത് മാത്രമുണ്ട്? ഇതില്ല. സോ ദാറ്റ് മീൻസ് വി പെർപെൻഡിക്കുലർ ബി കേസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ആൻഡ് ഇഫ് ദ ചാർജ് പാർട്ടിക്കിൾ ഹാസ് എ വെലോസിറ്റി which is at right angles to the uniform magnetic field, then the particle will move in a circular path. So അതാണ് ഇവിടെ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ the electrons എങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്യും? Electron will move in a circular orbit. That means choice 2. Choice 2. Okay? Electric field ഇല്ലെങ്കിൽ V becomes perpendicular to B. So a particle, a moving particle, if it enters a magnetic field at right angles to the magnetic field, the path is a circle. Number 7. The activity of a radioactive element decreases to 1/3 of the original activity in a period of 9 years. So just like n is equal to n0 e raised to minus lambda t pole, dn by dt ആണ് activity. So A is equal to A0 e raised to minus lambda t. Lambda constant for that given substance. ഇനി A by A0 എന്ന് പറയുന്നത് A by A0 reduces to 1/3 is equal to e raised to minus lambda സമയം 9 years. ഇതാണ് ആദ്യത്തെ ഇക്വേഷൻ. ഇനി ആഫ്റ്റർ എ ഫർദർ ലാപ്സ് ഓഫ് 9 years, ഇനി ഒരു 9 years എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആദ്യം തൊട്ട് 18 വർഷം. സോ രണ്ടാമത്തെ A by A0 എത്ര? ഈസ് ഈക്വൽ ടു e raised to minus lambda into 18, സ്റ്റാർട്ടിങ് ഫ്രം ദ ബിഗിനിങ് മൈനസ് 18 lambda. ഓക്കെ, എക്സ്പോണൻഷ്യൽ സോൾവ് ചെയ്യാൻ പകരം നമ്മൾ ആ എക്സ്പോണൻഷ്യൽ ടേമിനെ that is eliminate ചെയ്യും. എങ്ങനെ? ആദ്യത്തെ ഇക്വേഷൻ 1 the whole raised to the power of 2, ഇക്വേഷൻ 1 the whole raised to the power of 2 ചെയ്യുമ്പോൾ ഇക്വേഷൻ 1 the whole raised to the power of 2 ചെയ്യുമ്പോൾ 1/3 square, that means 1/9 is equal to e raised to minus lambda into 9 the whole raised to 2 എന്ന് പറയുമ്പോൾ e raised to minus 18 lambda വരും. So that means this equation is the same as equation 2. Equation 2 is equal to equation 3. That means what is A by A0? A by A0 becomes 1/9. A by A0 is 1/9. So A by A0 1/9 എന്ന് പറയുമ്പോൾ A is equal to A0 divided by 9 എന്ന് വരും. So choice 3. Choice 3. Okay? It's a good simple question. സൂക്ഷിച്ചോണം. അടുത്തതിലോട്ട് പോവാം. നമ്പർ 8 ആ സ്പ്രിങ്ങിൻ്റെയാണ്. അപ്പോൾ ഈ കെയും ഈ കെയും എന്താണ്? ഇവർ രണ്ടും പാരലലാണ്. പാരലൽ ആകുമ്പോൾ k + 2k എന്ന് പറയുമ്പോൾ 3k ആണ്. അപ്പോൾ ഈ കോമ്പിനേഷൻ ആൻസർ 3k ആണ്. ഈ 2kയും ഈ 2kയും സീരീസാണ്. സീരീസ് 1/k is equal to 1/k1 + 1/k2. അപ്പോൾ ഐഡൻറ്റിക്കൽ ഇൻ സീരീസ് ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് 2k സീരീസ് 2k. So it will become effective value will be one of them divided by the number. Number ഇവിടെ എത്ര? 2. So that is k. Alright? അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ആൻസർ k, ഇവിടെ 3k. ഇനി എന്താ ഇവിടെ? സോ ദിസ് ഇസ് k ഉണ്ട്, മാസ് ഉണ്ട്, പിന്നെ ഇപ്പുറത്ത് 3k ഉണ്ട്. ഇനിയോ ഇത് രണ്ടും പാരലൽ പോലെ, കാരണം ഇയാളുടെ എത്ര കംപ്രഷനാണോ ഈ നമ്പർ, ഇയാളുടെ എത്ര കംപ്രഷനാണോ ഇയാളുടെ അത്രയും തന്നെ എക്സ്പാൻഷനാണ്. അപ്പോൾ കംപ്രഷനും എക്സ്പാൻഷനും ഈക്വൽ ആണെങ്കിൽ ആ രണ്ട് സ്പ്രിങ്സും തമ്മിൽ പാരലലാണ്. അപ്പോൾ ഇഫക്റ്റീവ് k net എന്ന് പറയുന്നത് k + 3k which is 4k. അപ്പോൾ ഇഫക്റ്റീവ് k net 4k. ഇനി എന്താ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്? ഫ്രീക്വൻസി t 2π × √m/k. ഫ്രീക്വൻസി എന്ന് പറയുന്നത് 1/2π √k net/m ആണ്. ഇവിടെ k net എന്ന് പറയുമ്പോൾ 4k. സോ 1/2π √4k divided by m. 1/2π √4k divided by m. That is choice 2. Choice 2. All right. Number 9. A wave equation is given by, ഞാൻ അവിടെ എഴുതിയിരിക്കുകയാണ്, ഞാൻ ഇവിടെ നോക്കി വായിക്കുന്നത്. 4 sin, ഞാൻ പൈ അകത്തെടുക്കാൻ പോകണം, pi t/5 minus pi x/9 plus pi/6, which is in the form a sin
omega t minus kx plus 5. Initial phase ആണ് 5. Initial phase എത്രയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ pi by 6 radian. So that is the form. X is in centimeter. X centimeter ആണെങ്കിൽ ലാംഡയും സെൻറ്റിമീറ്റർ ആയിരിക്കും. കാരണം k will be per centimeter, ലാംഡ is in centimeter. എന്തോ ചോദിച്ചാൽ ലാംഡ കണ്ടുപിടിക്കണം. അപ്പോൾ ഇവിടെ k എന്ന് പറയുന്നത് k എന്ന് പറയുന്നത് pi by 9. What is k? 2 pi by lambda. അപ്പോൾ പൈയും പോയി ലാംഡ is equal to 18 centimeter. So lambda is 18 centimeter. ഒമേഗ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ pi by 5, ഒമേഗ 2 pi f. അതിൽ നിന്ന് എഫ് വേണമെങ്കിൽ ചോദിച്ചാൽ കാണാമായിരുന്നു. ഇനിഷ്യൽ ഫേസ് pi by 6 റേഡിയൻ, വേർ pi is 3.14 by 6, അത്രയും റേഡിയൻ. ഓക്കെ, അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ. അപ്പോൾ ഇവിടെ ലാംഡ ഈസ് 18 സെൻറ്റിമീറ്റർ, ഇതാണ് ശരി. വെലോസിറ്റി, ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഇതൊക്കെ തെറ്റെന്ന് അറിയാൻ. ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് എന്താണ്? എക്സസ് ഇൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ. സോ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് ഇസ് 4 സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് 0.4 അല്ല, 0.4 മീറ്റർ അല്ല, അതാകുമ്പോൾ 40 സെൻറ്റിമീറ്റർ വരുമല്ലോ. പിന്നെ വെലോസിറ്റി ആണെങ്കിൽ ഒമേഗ ബൈ കെ ആണ്. വെലോസിറ്റി ഓഫ് ദ വേവ് ശരിയാണോ നോക്കാൻ വേണ്ടി ഒമേഗ ബൈ കെ ആണ്. ഒമേഗ pi by 5 ഡിവൈഡഡ് ബൈ pi by 9, which is pi by 5 multiplied by 9 by pi. 5 by 9 എന്ന് പറയുമ്പോൾ 5, 6, 7, 8, 9, 1.8 എന്ന് വരും. സോ അതല്ല. ഓക്കെ, സോ വെലോസിറ്റി ഓഫ് ദ വേവ് 1.8 സെൻറ്റിമീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ആണ്. അപ്പോൾ അതുമല്ല. പിന്നെ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ്, പിന്നെ ഫ്രീക്വൻസി ഏതാ? ഒമേഗ ഇസ് pi by 5. എല്ലാം ചെക്ക് ചെയ്യണം നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പോൾ. ഒമേഗ pi by 5 ഈസ് ഓൾസോ ഈക്വൽ ടു 2 pi f. അപ്പോൾ എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് pi by 5 ഡിവൈഡഡ് ബൈ 2 pi. pi and pi പോവും. 1 by 10, that is 0.1. സോ അതുമല്ല അല്ലേ. സോ ദാറ്റ് മീൻസ് ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഇസ് ഓൺലി ചോയ്സ് 1. ലാംഡ ഇസ് 18 സെൻറ്റിമീറ്റർ. സെനർ ബ്രേക്ക് ഡൗൺ എന്താണ്? റിവേഴ്സ് ബയസിൽ സെനർ ഡയോഡിൻ്റെ ഇത് ഫോർവേഡ് ബയസ് isn't it? സോ വോൾട്ടേജ് ആൻഡ് കറണ്ട്, ഇവിടെ റിവേഴ്സ് ബയസ്. ഇതാണ് സെനർ വോൾട്ടേജ് VZ കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ദാറ്റ് കറണ്ട് ഗോസ് ഓൺ ഇൻക്രീസിങ് റാപ്പിഡ്ലി, റിവേഴ്സ് ബയസിലാണ്. സോ ഇതാണ് സെനർ ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ഇൻ സെമി കണ്ടക്ടർ occurs when reverse bias exceeds a certain value. ആ certain value ആണ് VZ. That's the Zener voltage. So choice 2. A candidate connects a moving coil ammeter. So that means it's measuring current. Ammeter is measuring current, ammeter. And പിന്നെ ഒരു റെസിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ട്. ഇതിൻ്റെ റെസിസ്റ്റൻസ് 6. പിന്നെ ഒരു വോൾട്ട് മീറ്റർ ഉണ്ട്. ആ വോൾട്ട് മീറ്ററിൻ്റെ റെസിസ്റ്റൻസ് ഞാൻ R1 എന്ന് എടുക്കുന്നു. ഇതായി. ഇനി വോൾട്ട് മീറ്റർ റീഡിംഗ് ഇസ് 20 volts. That means the PD across this AB is 20 volt. And current entering that junction is given as 4 ampere. That means E combination, the resistance of AB will be V by I 20 by 4, which is 5 ohm. The resistance of AB. But resistance of AB is made up of RK. It is R1 ഉം കൂടെ പാരലൽ ആണ്. R1 ഉം R-ൻ്റെയും പാരലലിൻ്റെ ഇഫക്റ്റീവ് വാല്യൂ ആണ് 5 ohm. നമുക്കറിയാം in a parallel combination there is in 1 by R net is equal to 1 by R1 plus 1 by R2. എന്തോ അറിയാം? R net is smaller than R1, R net is also smaller than R2. That we know. In a parallel combination, the effective resistance is smaller than any of the individual resistances connected in parallel. So that means ഓരോ individual റെസിസ്റ്റൻസും R നെറ്റിനെ കാട്ടിയും കൂടുതലാണ്. So that means ഇവിടെ R1ൻ്റെ റെസിസ്റ്റൻസും 5 ഓമിനെ കാട്ടിയും കൂടുതലാണ്, R-ൻ്റെ റെസിസ്റ്റൻസും 5 ഓമിനെ കാട്ടിയും കൂടുതലാണ്. അതാണ് ഇവിടെ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് R എത്ര? R-ൻ്റെ റെസിസ്റ്റൻസ് 5 ഓമിനെ കാട്ടിയും കൂടുതലാണ്. That's a reason. Okay. So choice 2. Greater than 5. It's an important conceptual question. Next one, number 12. When a mass is rotating in a plane about a fixed point, angular momentum is an axial vector. So it is directed along the axis of rotation. L is equal to I omega. Omega is an axial vector
ആൻറ്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് ആണെങ്കിൽ ഒമേഗ ഇസ് ഔട്ട്വേർഡ്, ക്ലോക്ക് വൈസ് ആണെങ്കിൽ ഒമേഗ ഇസ് ഇൻസൈഡ്, അല്ലെങ്കിൽ എൽ ഇസ് ഓൾസോ ഈക്വൽ ടു ആർ ക്രോസ് പി. സോ ഇറ്റ് ഈസ് ആക്സിയൽ വെക്ടറാണ്. സോ when a mass is rotating എന്താണ് കാര്യം? The angular momentum is directed along a line perpendicular to the plane of rotation. That means it's perpendicular to the plane of rotation. It's directed along the axis. So this is the question answer 4. The variation of acceleration of the particle executing SHM with displacement. എന്തു അറിയാം? Acceleration is minus omega squared x. That means x പോസിറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ ആക്സിലറേഷൻ നെഗറ്റീവ് അല്ലേ? സോ ഇങ്ങനെ, ബിക്കോസ് ഇവിടെ ഇത് പോസിറ്റീവ് എക്സ് ആക്സിസ് ആണ്, എക്സ് പോസിറ്റീവ്, ഇത് ആക്സിലറേഷൻ, ഈ ഭാഗമാണ് എ പ്ലസ്, ഈ ഭാഗം എ മൈനസ്. അപ്പോൾ എക്സ് പോസിറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ എ മൈനസ് ആണ്, ഇങ്ങോട്ട് എക്സ് നെഗറ്റീവ് ആണ്, എക്സ് നെഗറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ എ വിൽ ബി ഇങ്ങോട്ട്, എ വിൽ ബി പോസിറ്റീവ്. അതുകൊണ്ട് ആൻഡ് എക്സ് 0 ആണെങ്കിൽ എ വിൽ ബി 0. സോ ദിസ് ഇസ് ദ ഗ്രാഫ്. ദാറ്റ് മീൻ ചോയ്സ് 1. Choice 1. When kerosene, concept on kerosene is sprinkled on the surface of a pond, mosquitoes can no longer remain sitting over it. എന്തുകൊണ്ട്? ഓയിൽ മിക്സ്ഡ് വിത്ത് വാട്ടർ ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് സർഫസ് ടെൻഷൻ കുറയും. സർഫസ് ടെൻഷൻ കാരണമാണ് ദ ലിക്വിഡ് സർഫസ് ബിഹേവ്സ് ലൈക്ക് എ സ്ട്രെച്ച്ഡ് ഇലാസ്റ്റിക് മെംബ്രെയിൻ. അതുകൊണ്ട് ടൈനി ഓബ്ജെക്ട്സ് whose density is normally greater than the density of water, അതായത് സിങ്ക് ചെയ്യേണ്ടതാണ്, പക്ഷേ സർഫസ് ടെൻഷൻ ഒരു ഇലാസ്റ്റിക് മെംബ്രെയിൻ ആയിട്ട് അതിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യും. പക്ഷേ ഇവിടെ എന്തോ പറ്റും? ആ സർഫസ് ടെൻഷൻ കുറയണമുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ദോസ് മസ്കിറ്റോസ് കൻ നോ ലോങ്ങർ റെസ്റ്റ്. ദാറ്റ് മീൻസ് ആ സെയിം വെയ്റ്റ് പ്യുവർ വാട്ടറിലാണെങ്കിൽ അത് സർഫസ് ടെൻഷൻ കാരണം ഒരു മെംബ്രെയിനായിട്ട് സപ്പോർട്ട് ചെയ്തേനെ. പക്ഷേ ഇപ്പോൾ സർഫസ് ടെൻഷൻ്റെ വാല്യൂ കുറഞ്ഞുകൊണ്ട് ആ മസ്കിറ്റോൻ്റെ വെയ്റ്റ് ആ ഇലാസ്റ്റിക് മെംബ്രെയിനായിട്ട് നിൽക്കുമ്പോൾ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. സോ ഓയിൽ റെഡ്യൂസസ് ദ സർഫസ് ടെൻഷൻ. ഇതാണ് പോയിൻറ്റ്. ഓയിൽ റെഡ്യൂസസ് ദ സർഫസ് ടെൻഷൻ. അപ്പോൾ ആ ഇലാസ്റ്റിക് മെംബ്രെയിൻ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനുള്ള കഴിവ് കുറവ്. സോ ലിക്വിഡ് മെംബ്രെയിൻ ഇസ് നോ ലോങ്ങർ ഏബിൾ ടു സപ്പോർട്ട് ദം. ചോയ്സ് 1. നെക്സ്റ്റ്, a thin lens of focal length f has its aperture എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓപ്പണിങ്ങിൻ്റെ ഡയമീറ്റർ d. It forms an image of intensity I. So that means ഇത് ലെൻസാണ്. അപ്പോൾ സാധാരണഗതിയിൽ ഈ ഫുൾ ലെൻസിൽ കൂടെ ലൈറ്റ് കടന്നു പോകും, ആ ഇൻറ്റൻസിറ്റിയാണ് I. ഇനി സെൻട്രൽ പാർട്ട് ഡയമീറ്റർ d/3 is blocked by opaque paper. So ഡയമീറ്റർ d/3 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻറ്റൻസിറ്റി പ്രപ്പോർഷണൽ ടു എന്താണ് 1 ഇൻറ്റൻസിറ്റി പ്രപ്പോർഷണൽ ടു എത്രയാണ് ഓപ്പണിങ് അത്രയും സ്ക്വയർ ആണ്. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ എന്താ പറ്റി? d/3 ഡയമീറ്റർ ബ്ലോക്ക്ഡ് ആകുമ്പോൾ ദ ഇൻറ്റൻസിറ്റി ബ്ലോക്ക്ഡ് ഇസ് പ്രപ്പോർഷണൽ ടു d/3 ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ. ദാറ്റ് മീൻസ് d²/9 ബ്ലോക്ക്ഡ് ആയി. നേരത്തെ ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഏരിയ ഓഫ് ദ സർഫസ് കൂടുമ്പോൾ അത്രയും ലൈറ്റ് അത്രയും സ്പേസിൽ കൂടെ കടന്നു പോകാം. അപ്പോൾ ഇൻറ്റൻസിറ്റി പ്രപ്പോർഷണൽ ടു ദ ഏരിയ ഓഫ് ദാറ്റ് ക്രോസ് സെക്ഷൻ സ്ക്വയർഡ് പ്രപ്പോർഷണൽ ടു ഡയമീറ്റർ സ്ക്വയർഡ് ആണ് ഒറിജിനൽ വാല്യൂ. ഇപ്പോൾ എന്താ പറ്റി? d²/9 ഭാഗം ബ്ലോക്ക്ഡായി. അതുകൊണ്ട് ബാക്കി എത്രയുണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ? സോ d²/9 ഭാഗം ബ്ലോക്ക്ഡായി എന്ന് പറയുമ്പോൾ i/9 ബ്ലോക്ക്ഡായി, i/9 ബ്ലോക്ക്ഡ്. സോ ബാക്കി ഇൻറ്റൻസിറ്റി ടോട്ടൽ ഇൻറ്റൻസിറ്റി i ആണ്, അതിൽ i/9 ബ്ലോക്ക്ഡായി. അപ്പോൾ ബാക്കി 8i/9 ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ പുതിയ ഇൻറ്റൻസിറ്റി 8i/9 ആണ്. ഓക്കെ, ഇതിൽ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് തിങ് സാധാരണ നിങ്ങൾ തെറ്റിക്കാൻ ചാൻസ് ഉള്ളത്, ഡയമീറ്റർ d/3 ബ്ലോക്ക് ആകുമ്പോൾ നിങ്ങൾ എടുക്കും ബാക്കി ഡയമീറ്റർ 2d/3 എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ സ്ക്വയർ എടുക്കും. അപ്പോൾ ആൻസർ 4/9 എന്ന് കിട്ടും. അങ്ങനെയല്ല എടുക്കേണ്ട. ബ്ലോക്ക്ഡായ ഭാഗമുള്ള ഇൻറ്റൻസിറ്റി എത്ര നോക്കിയിട്ട് ഇപ്പോഴത്തെ ഇൻറ്റൻസിറ്റി ടോട്ടൽ ഇൻറ്റൻസിറ്റി ബ്ലോക്ക്ഡായ ഇൻറ്റൻസിറ്റിയാണ് കുറയ്ക്കേണ്ടത്, ഡയമീറ്റർ അല്ല. ഓക്കെ, അതാണ് ദ വെരി കോമൺ മിസ്റ്റേക്ക് സ്റ്റുഡൻസ് മേക്ക്. സോ ബി കെയർഫുൾ. സോ ആൻസർ ഇസ് 8i/9. ഫോക്കൽ ലെങ്തിന് മാറ്റമില്ല. ആസ് ലോങ് ആസ് ലെൻസിൻ്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഭാഗം, ഇത്രയും ഭാഗം, രണ്ട് സർഫസും, ഈ ഭാഗം അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഭാഗം അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഭാഗം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഫോക്കൽ ലെങ്തിന് മാറ്റമില്ല, ഇൻറ്റൻസിറ്റി കുറയുന്നേ ഉള്ളൂ. ഓക്കെ, സോ ഫോക്കൽ ലെങ്ത് റിമെയിൻസ് എഫ് ആൻഡ് ദ റിമൈനിങ് ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഈസ് 8i/9. ദ ഡയമീറ്റർ ഓഫ് ദി ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഓഫ് ദ ടെലസ്കോപ്പ്, diameter of the objective. So number 16, diameter of the objective A standard letter ആണ്, 0.1 meter ആണ്.
Wavelength 6000 angstrom unit എന്ന് പറയുമ്പോൾ 6000 into 10 raised to minus 10 meter അല്ലെങ്കിൽ 6 into 10 raised to minus 7 meter. റിസോൾവിങ് ലിമിറ്റാണ്. നേരെ വായിക്കണം, റിസോൾവിങ് പവർ അല്ല, റിസോൾവിങ് ലിമിറ്റ്. റിസോൾവിങ് ലിമിറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ലിമിറ്റ് ഓഫ് റെസൊല്യൂഷൻ. ഓക്കെ. സോ ലിമിറ്റ് ഓഫ് റെസൊല്യൂഷൻ എ ബൈ 1.22 ലാംഡ അല്ലേ, എ ഡിവൈഡഡ് ബൈ 1.22 അല്ല, ലിമിറ്റ് ഓഫ് റെസൊല്യൂഷൻ ഇസ് 1.22 ലാംഡ ബൈ എ. 1.22 lambda divided by, so resolving power ആണ് inversely proportional to limit of resolution, which is a by 1.22 lambda. Limit of resolution എന്ന് പറയുമ്പോൾ 1.22 lambda by a ആണ്. അതിങ്ങനെ ഓർത്താൽ മതി. വേവ് ലെങ്ത് കുറയുമ്പോഴാണ് റിസോൾവിങ് പവർ കൂടുതൽ. ദാറ്റ് മീൻസ് റിസോൾവിങ് പവറും വേവ് ലെങ്തും ഇൻവേഴ്സ്ലി പ്രൊപ്പോർഷനിലാണ്. അപ്പോൾ തെറ്റൂല. ലാംഡ കുറയുമ്പോൾ ലാംഡ താഴെ വരും റിസോൾവിങ് പവറിന്. ലിമിറ്റ് ഓഫ് റെസൊല്യൂഷൻ നേരെ മറിച്ചാണ്. ഇറ്റ് ഈസ് 1.22 ലാംഡ ബൈ എ. സോ ഇവിടെ 1.22 ലാംഡ 6 into 10 raised to minus 7 divided by 10 raised to minus 1. 0.1 എന്ന് പറയുമ്പോൾ 10 raised to minus 1. 10 raised to minus 1 മുകളിൽ പോകുമ്പോൾ +1. സോ ഇറ്റ് ഈസ് 1.22 multiplied by 6 multiplied by 10 raised to minus 6. 6 2s are 12, so 12 13 7 into 10 raised to minus 6 അത്രയും റേഡിയൻ ആണ്. സോ ഇവിടെ അപ്രോക്സിമറ്റ്ലി 7 into 10 raised to minus 6 റേഡിയൻ. 7 multiplied by 10 raised to minus 6 റേഡിയൻ. ചോയ്സ് 4. ഓക്കെ, ഫോർമുല തിരിഞ്ഞു പോകരുത്, അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. ഷോർട്ട് വേവ് ലെങ്ത് ആണ് ഹൈ റിസോൾവിങ് പവർ. തിങ്ക് ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ മൈക്രോസ്കോപ്പ്. Electron microscope when the electron is behaving like a wave, de Broglie wavelength is very very small, in the order of 0.1 angstrom unit ഒക്കെയാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ റിസോൾവിങ് പവർ ഇസ് വെരി മച്ച് ഹയർ ദാൻ ആൻ ഓപ്റ്റിക്കൽ മൈക്രോസ്കോപ്പ്. സോ അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ഓർക്കുക, ലാംഡ ചെറുതാകുമ്പോൾ റിസോൾവിങ് പവർ വലുത്. എ ഗേൾ presses her physics textbook against a vertical wall. അപ്പോൾ ഇത് വെർട്ടിക്കൽ വാളാണ്. ബുക്ക് ഇവിടെ റഫാണ്. അതിൻ്റെ എം ജി താഴോട്ട്, ബുക്കിൻ്റെ എം ജി താഴോട്ട്. അപ്പോൾ താഴോട്ട് വരാതിരിക്കാൻ എന്താ പറ്റും? ഫ്രിക്ഷൻ വിൽ ബി ആക്ടിങ് ഇങ്ങോട്ട്. സോ വാൾ വിൽ എക്സേർട്ട് എ ഫോഴ്സ് ഓൺ ദാറ്റ് ബുക്ക്. ഇത് ബുക്കാണ്. ആൻഡ് ഫോഴ്സ് ഓഫ് ഫ്രിക്ഷൻ ഈ ബുക്കിൻ്റെ പുറത്ത് ഇങ്ങോട്ടാണ്. ഷീസ് പ്രസ്സിങ്. ആ പ്രസ്സിങ് സാധനം നോർമൽ റിയാക്ഷനായിട്ട് വരും. സോ ദിസ് ലിമിറ്റിംഗ് ഫ്രിക്ഷൻ വിൽ ബി μs മൾട്ടിപ്ലൈഡ് ബൈ r ആണ് ചോദിച്ചാൽ. ഇവിടെ ഡയറക്ഷൻ മാത്രമേ ചോദിച്ചുള്ളൂ. So wall exerts a force on the book which is upward. Book exerts a force on the wall which is downward. വാളിൻ്റെ പുറത്തുള്ള ഫോഴ്സ് താഴോട്ടാണ്, ബുക്കിൻ്റെ പുറത്തുള്ള ഫോഴ്സ് മേളിലോട്ടാണ്. ഓൾറൈറ്റ്, ഇപ്പോൾ ബുക്കിൻ്റെ പുറത്തുള്ള ഫോഴ്സാണ്. ഫോഴ്സ് എക്സേർട്ടഡ് ഓൺ ദ ബുക്ക് ബൈ ദ വാൾ, അതുകൊണ്ട് ഡയറക്ഷൻ അപ്വേർഡ്സ് ആണ്. ചോയ്സ് 2. Young's modulus of a wire of length L and radius R is Y. ലെങ്ത് L by 2 ആക്കി റേഡിയസ് R by 2 ആയി. യങ്സ് മോഡുലസ് എത്ര? യങ്സ് മോഡുലസിന് മാറ്റമില്ല. യങ്സ് മോഡുലസ് ഇസ് എ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഫോർ എ ഗിവൺ മെറ്റീരിയൽ ആൻഡ് എ ഗിവൺ ടെമ്പറേച്ചർ. അറിയാം, ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുമ്പോൾ യങ്സ് മോഡുലസ് കുറയും. അല്ലെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഇസ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഫോർ എ ഗിവൺ മെറ്റീരിയൽ. ഇറ്റ് ഡസ് നോട്ട് ഡിപ്പെൻഡ് ഓൺ ദ ഡൈമെൻഷൻസ്. അതുകൊണ്ട് ആൻസർ റിമെയിൻസ് Y, യങ്സ് മോഡുലസ്. സോ ഇതൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കാതെ കെയർലെസ് മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ടാക്കാം. ബി വെരി വെരി കെയർഫുൾ. 2 മാസസ് ഇൻ കോൺടാക്റ്റ് ആണ്. ഇത് M1, ഇത് M2. ഈ എക്സ്റ്റേണൽ ഫോഴ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ രണ്ടുപേർക്കും കോമൺ ആക്സിലറേഷൻ ആണ്. കോമൺ ആക്സിലറേഷൻ ഇസ് ഗിവൺ ബൈ F is equal to net force is equal to total mass into acceleration. So M1 plus M2 into acceleration ആണ്. F is given as 3, M1 plus M2 2 plus 1 3a. So common acceleration becomes 1 meter per second square. പിന്നെ ചോദിച്ചത് കോൺടാക്ട് ഫോഴ്സ് ബിറ്റ്വീൻ ദ ബ്ലോക്സ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് തള്ളുമ്പോൾ M1 വിൽ ബി പുഷിങ് M2 ഇങ്ങോട്ട്. ഈ F എത്ര? സോ ഫോർ M2 ദിസ് ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ആക്സിലറേഷൻ ഇങ്ങോട്ട്. സോ F ഇസ് ഈക്വൽ ടു M2 മൾട്ടിപ്ലൈഡ് ബൈ M2 എന്ന് പറയുന്നത് 1 kilogram. ആക്സിലറേഷൻ ഇസ് ഓൾസോ 1. സോ ആൻസർ 1 Newton.
So ഈ കണക്കിലെ contact force is 1 Newton, choice 1. Okay. A body of mass m is kilogram is lifted by a man to a height of 1 meter in 30 seconds. Ini another man lifts the same mass, same height. Work done. So work done endana? Work done is to increase the potential energy. You are doing external work to raise it to a height. Potential energy. ഇവിടെ രണ്ട് കേസിൻ്റെയും മാസ് ജി എച്ച് സെയിം. ടൈം ഇസ് അൺഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. പവർ ചോദിച്ചാലേ ഉള്ളൂ mgh/t. ഇവിടെ പവർ ചോദിച്ചില്ല, വർക്ക് ഡൺ ചോദിച്ചോളൂ. അതുകൊണ്ട് രണ്ട് കേസിൻ്റെയും വർക്ക് ഡൺ സെയിം ആണ്. അപ്പോൾ റേഷ്യോ 1:1, ചോയ്സ് 2. റേഷ്യോ 1:1, ചോയ്സ് 2. ഓൾറൈറ്റ്. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഇവിടെ നിന്ന് കറണ്ട് ഇങ്ങനെ വന്നു, ഈ ജംഗ്ഷനിലെത്തിയിട്ട് കറണ്ട് രണ്ടായിട്ട് സ്പ്ലിറ്റപ്പ് ചെയ്യാണ്. ഇത് സിമെട്രിക് നെറ്റ്വർക്ക് എന്ന് പറയും. എന്തുകൊണ്ട്? താഴെ 6 6 6, മുകളിലും 6 6 6 ഐഡൻറ്റിക്കൽ റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ. 8 റെസിസ്റ്റൻസ് ഈച്ച് ഈക്വൽ ടു 4 Ohm. ഇടയ്ക്കുള്ള റെസിസ്റ്റൻസ് ഇവിടെ പ്രസക്തിയില്ല, കാരണം സിമെട്രിക് ആണ്. താഴെയും 6, മുകളിലും 3R, താഴെയും 3R. അതുകൊണ്ട് എന്തോ പറ്റും? ഈക്വലി ഡിവൈഡ് ചെയ്യും. അതുകൊണ്ട് ഇത് എടുക്കണ്ട. സോ ഇറ്റ്സ് സിംപ്ലി എ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓഫ് 3R പാരലൽ 3R. 3R പാരലൽ 3R ആകുമ്പോൾ 3R/2. ഓക്കെ. ഓരോ ആറും 4 Ohm ആണ്. സോ 3 × 4 / 2. സോ ദാറ്റ് മീൻസ് 6 Ohm. ഇതാണ് ഇഫക്റ്റീവ് റെസിസ്റ്റൻസ്. ഇഫക്റ്റീവ് റെസിസ്റ്റൻസ് 6 Ohm. ഇനി എന്താ? ബാറ്ററിയുടെ ടോട്ടൽ വോൾട്ടേജ്. 18 വോൾട്ട്. EMF 18 വോൾട്ട്. ഇഫക്റ്റീവ് റെസിസ്റ്റൻസ് 6 Ohm. അതുകൊണ്ട് ദ കറണ്ട് ഡ്രോൺ ഫ്രം ദ ബാറ്ററി. Total voltage by total resistance, which will give you 18 / 6, which is 3 ampere. So current in the circuit is 3 ampere. Choice 2. All right. A string, that's a good question. A string of length L is fixed at both ends. So this string aanu A and B fixed on is fixed at both ends. It is vibrating in its third overtone. You know fundamental frequency F is equal to 1/2L root of T/mu. Third overtone. അപ്പോൾ ഇത് ഫണ്ടമെൻ്റൽ ഫ്രീക്വൻസിയാണ്, ഫസ്റ്റ് ഹാർമോണിക്. അപ്പോൾ ദിസ് ഇസ് 1 loop. ഓക്കെ. ഇത് 1 ലൂപ്പാണ്. ഇനി 2F ആണ് ഫസ്റ്റ് ഓവർടോൺ അല്ലേ? ഇറ്റ്സ് ഓൾസോ ദ സെക്കൻഡ് ഹാർമോണിക് ആൻഡ് ദ ഫസ്റ്റ് ഓവർടോൺ. 3F വിൽ ബി സെക്കൻഡ് ഓവർടോൺ. 4F വിൽ ബി തേർഡ് ഓവർടോൺ. ഓക്കെ. അപ്പോൾ 2F എന്ന് പറയുമ്പോൾ 2 ലൂപ്പാണ്. 3F എന്ന് പറയുമ്പോൾ 3 ലൂപ്പാണ്. 4F എന്ന് പറയുമ്പോൾ 4 ലൂപ്പാണ്. ഫണ്ടമെൻ്റൽ ഫ്രീക്വൻസി ആകുമ്പോൾ 1 ലൂപ്പാണ്. സോ ഇതാണ് ഫണ്ടമെൻ്റൽ ഫ്രീക്വൻസി. സോ 4F വിൽ ഹാവ് 4 ലൂപ്പ്. അതേ നീളം, സെയിം ലെങ്ത് ഓഫ് ദ സ്ട്രിങ് തന്നെയാണ്. 4 ലൂപ്പ്. 1 2 3 4. ഓക്കെ. സോ 4 ലൂപ്സ്. ടോട്ടൽ ലെങ്ത് ഓഫ് ദ സ്ട്രിങ് L തന്നെയാണ്. ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് അറ്റ് എ ഡിസ്റ്റൻസ് L/4 ഫ്രം 1 end. അപ്പോൾ ഒരറ്റത്ത് നിന്ന് ഇതല്ലേ കാൽഭാഗം L/4. അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് എന്താ? ഇതെന്താ? നോഡാണ്. ഇതൊക്കെ നോഡാണ് അല്ലേ? സോ ദിസ് കറസ്പോണ്ട്സ് ടു എ നോഡ്. അപ്പോൾ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് അറ്റ് ദ നോഡ് ഇസ് 0. സോ വാട്ട് ഇസ് ദി ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ്? 0. ഇറ്റ്സ് എ വെരി ഗുഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. സോ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് ഇസ് 0. ഓക്കെ. സോ ആൻസർ 2. ക്ലിയർ. 2 heater wires. ഹീറ്റർ എപ്പോഴും നമ്മൾ മെയിൻസിലാണ് കൊടുക്കണം. ദാറ്റ് ഈസ് അക്രോസ് ദാറ്റ് നമ്മുടെ വീട്ടിലൊക്കെ ഇലക്ട്രിസിറ്റി കൺസംഷൻ സോഴ്സ് വോൾട്ടേജ് 220 volt. So you are connecting it parallel across the mains. That means V remains that source voltage 220 volt. So V, 2 heater wires similar in all respects are first connected in series. ഇനി ഇവിടെ തെറ്റാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. You are connecting it across the source voltage which I told you is 220 volt. ഇവിടെ 220 volt ആവശ്യമില്ല. V 220 volt. അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താണ്? 2 ഹീറ്റർ വയേഴ്സ് തമ്മിൽ സീരീസാണ്. സിമിലർ ഇൻ ഓൾ റെസ്പെക്ട്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ R+R. അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താ? V കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ്. സോ ഹീറ്റ് ഈസ് ഗിവൺ ബൈ H ഈസ് ഈക്വൽ ടു V²T/R. V²T/R. അപ്പോൾ ഇവിടെ V കോൺസ്റ്റൻറ്റ്, ഗിവൺ ടൈമിൻ്റെ ചോദിച്ചിട്ടില്ല. H പ്രപ്പോർഷണൽ ടു 1/R. ക്ലിയർ?
So the first connected ratio of the heat produced in the two cases. So that means H1 proportional to 1 by R plus R, in general R net, 2R, H2 proportional to 1 by, first connected in series and then in parallel. So രണ്ടാമത്തെ കേസ് V constant ആണ്, parallel ആകുമ്പോൾ R parallel R becomes R by 2. So H2 proportional to 1 by R by 2 മോളിപ്പോയി R by 2 രണ്ടാമത്തെ കേസ്. So he asking you what is H1 by H2. H1 by H2 എന്ന് പറയുമ്പോൾ 1 by 2R divided by 2 by R എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അർത്ഥം? 1 by 2R multiplied by R by 2. So R and R വെട്ടിപ്പോയി, you get 1 by 4. So ratio is 1:4. Simple but തെറ്റാൻ നല്ല ചാൻസ് ഉള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. So 1 by 4, choice 4. Heater wire connected across ആണ്, understood ആണ്, clear? So V squared by R ആണ് formula. The simple question, the first diffraction minimum due to a single slit diffraction is at 30 degree. Diffraction minimum in the formula A sin theta is equal to n lambda. A is the width of the slit, n is the minimum, 1, 2, 3, 4 etc. So first minimum n is equal to 1. So A sin 30 is equal to 1 into lambda. Lambda etra 5000 angstrom unit, 5000 into 10 raised to minus 10 meter, അല്ലെങ്കിൽ 5 into 10 raised to minus 7 meter. So A sin 30 1 by 2. So A into 1 by 2 ആണ് 5 into 10 raised to minus 7. So A becomes 10 into 10 raised to minus 7, which is 10 raised to minus 6 meter ആണ്. സെൻറ്റിമീറ്റർ ആക്കണമെങ്കിൽ minus 6നെ 10 raised to 2 കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആയി, which is 10 raised to minus 4 centimeter. So that is 1 into 10 raised to minus 4 centimeter, choice 2. Okay. The radius of a metallic sphere whose electric field at the surface. അപ്പോൾ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് അറ്റ് ദ സർഫസ് ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് സിഗ്മ എഴുതിയാൽ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ സ്ഫിയർ എന്ന് പറഞ്ഞു, അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ any conductor electric field at the surface is given by sigma by epsilon 0, where sigma is the surface charge density, which is Q divided by surface area. ഇതാണ് sigma. So E is equal to sigma by epsilon 0. ഇവിടെ sphere എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് surface area is 4 pi r square. That means r is the radius. That means sigma proportional to 1 by r square ആണ്. Sigma proportional to 1 by r square. Here epsilon 0 constant ആണ്. So E is sigma by epsilon 0. That means proportional to 1 by radius square. ഇതാണ് കഥ. Alright. ഇനി ആദ്യത്തെ E1 ആണ് 8 Newton per coulomb. E1 is 8 Newton per coulomb. E2 കണ്ടുപിടിക്കണം. E proportional to 1 by r square നമ്മളിപ്പോൾ കണ്ടു. So E2 by E1 will be R1 by R2 the whole squared. ഇനി എന്താ പറ്റി? രണ്ടാമത്തെ റേഡിയസ് ഡബിൾ ചെയ്തു. So R2 is 2R1. So 1 by 2 the whole square. R2 is 2R1. E2 by E1 8. So it becomes 8. E2 is equal to 8 into 1 by 4. So what's the answer? 2 Newton per coulomb. So choice 3. 2 Newton per coulomb, choice 3. Alright. Current, diode ആണ്. So current ഇങ്ങനെ വന്നു. ഇത് റിവേഴ്സ് ബയസ് ആണ്, ഇതിൽ കൂടെ കറണ്ട് ഇല്ല. യു അസ്യൂമിങ് ഐഡിയൽ ഡയോഡ്, റെസിസ്റ്റൻസ് ഇൻഫിനിറ്റി, റിവേഴ്സ് ബയസ്, ഫോർവേഡ് ബയസ്, റെസിസ്റ്റൻസ് 0. ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഐഡിയൽ ഡയോഡ് എന്ന് എടുക്കാം. സോ ഈ കറണ്ട് ഇവിടെ കൂടെ പോയി ഇങ്ങനെ പോയി ഇവിടെ വന്ന് തിരികെ വരും. സോ ദാറ്റ്സ് എ പാത്ത്. ഈ പാത്ത് ഇവിടെ I0 ആണ്, ഈ പാത്തിൽ ഇല്ല. സോ ടോട്ടൽ റെസിസ്റ്റൻസ് വിൽ ബി 500 ohm, 1 kilo ohm, ദാറ്റ് ഇസ് 1000 ohm, 1500 ആയി. ഇവിടെ ഇനി ഒരു 500 ഉണ്ട്. സോ ടോട്ടൽ റെസിസ്റ്റൻസ് ഇസ് 2000 ohm. ടോട്ടൽ റെസിസ്റ്റൻസ്. ഇനി വോൾട്ടേജ് 10 volt. സോ കറണ്ട് വിൽ ബി V by R 10 by 2000 ampere, 5 into 10 raised to minus 3 ampere അല്ലെങ്കിൽ 5 mA. So the current in the circuit is 5 mA, choice 2. Okay. Current flowing through the resistance
1 kilo ohm. അത് തന്നെയാണ് ഇത്. ഈ 1 kilo ohm കൂടെയുള്ള കറണ്ട് ഇത്. So that is 5 mA. Total energy of the electron in the hydrogen atom in the ground state. Total energy is given as minus 13.6 eV. Total energy. Kinetic energy നമുക്കറിയാം ന്യൂമറിക്കലി ഈക്വൽ ടു ടോട്ടൽ എനർജി ആണ്. പക്ഷേ ടോട്ടൽ എനർജി നെഗറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ കൈനറ്റിക് എനർജി പോസിറ്റീവ്. സോ കൈനറ്റിക് എനർജി ഈസ് പ്ലസ് 13.6 eV. Kinetic energy plus 13.6 eV. Choice 1. So choice 1. 28. When a series LCR circuit is in resonance. So resonance ആണ്. Under resonance condition, what is it? XL is equal to XC എന്ന് പറഞ്ഞാൽ L omega is equal to 1 by C omega. Omega എന്ന് പറയുന്നത് 2 pi f ആണ്. Or resonant frequency omega R എന്ന് പറയുന്നത് 1 by root LC. Or resonant frequency FR is 1 by 2 pi root LC. അല്ലേ? സോ ഇതൊക്കെയാണ്. അപ്പോൾ XL is equal to XC. ഒമേഗ എന്ന് പറയുന്നത് ഒമേഗ R ആണ് 1 by root LC. And what is this is L omega. This L omega എന്ന് പറയുന്നത് what is L omega? L into 2 pi f. L into 2 pi f. What is 1 by C omega? 1 by C omega is 2 pi f. ഇതും ശരി. അപ്പോൾ all the three are correct. So choice 4. So choice 4. Next one. A body is moving with a velocity 2t meter per second, where t is the time in seconds. If a force F Newton acts on the body, F is equal to 5 Newton, then the time in which the power delivered will be 20 watt. So our instantaneous power ആണ് വേണ്ട. F into velocity at that instant. Okay, time മാറുമ്പോൾ V മാറുന്നുണ്ട്, P മാറുന്നുണ്ട്. So power at that instant is equal to force is constant ആണ് into velocity at that instant ആണ്. So force 5 into 2t. That power at that instant is given as 20. So what is t? 20 divided by 10, so that is 2 seconds. Instantaneous power ആണ്. So answer 2 seconds, choice 2. A proton accelerated through a potential difference 100 volt has de Broglie wavelength. And de Broglie wavelength potential difference. Again basic formula, de Broglie wavelength lambda is equal to h by p, which is the same as h by mv. P എന്ന് പറഞ്ഞ momentum. Kinetic energy momentum തമ്മിലുള്ള ബന്ധം p is equal to root of 2m kinetic energy. Charged particle work done is gain in kinetic energy. Particle starting from rest is equal to charge into potential. So it is root of 2m qv. ഇതാണ് വേണ്ട. So lambda is equal to h divided by momentum പകരം root of 2m qv. This is the formula we want. ഇവിടെ പാർട്ടിക്കിൾസ് പ്രോട്ടോണും പിന്നെ ആൽഫ പാർട്ടിക്കിൾ. അപ്പോൾ എച്ച് വേണ്ട, 2 വേണ്ട, വോൾട്ടേജ് മാറുന്നുണ്ട്, മാസ് മാറുന്നുണ്ട്. കാരണം പ്രോട്ടോണിൻ്റെ മാസ് 1 എന്നെടുത്താൽ ആൽഫ പാർട്ടിക്കിളിൻ്റെ മാസ് 4 എന്നെടുക്കണം. ചാർജ് മാറുന്നുണ്ട്, ചാർജ് ഓഫ് ദ പ്രോട്ടോൺ 1 എന്നെടുത്താൽ ചാർജ് ഓഫ് ദി ആൽഫ പാർട്ടിക്കിൾ 2 എന്നെടുക്കണം. സോ മാസും ചാർജും മാറി, വിയും മാറി. ഓക്കെ, സോ വിയും മാറി. ഇനി 2ഉം എച്ചും മാത്രം കോൺസ്റ്റൻസ്. സോ ലാംഡ പ്രപ്പോർഷണൽ ടു 1 by root of m q v. ക്ലിയർ? നമുക്ക് എന്തോ വേണം? ആൽഫ പാർട്ടിക്കിൾ. സോ ലാംഡ ആൽഫ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ലാംഡ പ്രോട്ടോൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇൻവേഴ്സ്ലിയാണ്. സോ മാസ് ഓഫ് പ്രോട്ടോൺ ബൈ മാസ് ഓഫ് ആൽഫ, ചാർജ് ഓഫ് പ്രോട്ടോൺ ബൈ ചാർജ് ഓഫ് ആൽഫ. ഓക്കെ, ഇനി ആര്? പൊട്ടൻഷ്യൽ ഓഫ് പ്രോട്ടോൺ ഡിവൈഡഡ് ബൈ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഓഫ് ആൽഫ. ഇനി മാസ് ഓഫ് പ്രോട്ടോൺ 1 എന്നെടുത്തു, ആൽഫ 4 എന്നെടുത്തു. സോ 1 by 4. ചാർജ് ഓഫ് പ്രോട്ടോൺ 1 എന്നെടുത്തു, ആൽഫ പാർട്ടിക്കിൾ 2 എന്നെടുത്തു. ഇനി ആക്സിലറേറ്റിംഗ് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഓഫ് പ്രോട്ടോൺ 100 വോൾട്ട്, 100. ആൽഫ പാർട്ടിക്കിൾ 800. സോ വാട്ട് ഹാപ്പൻസ്? 2 zeros പോയി, താഴെ 8 into 8 64. 1 by 64ൻ്റെ റൂട്ടാണ്. 1 by 64ൻ്റെ റൂട്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ 1 by 8. സോ ലാംഡ ആൽഫ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ലാംഡ പ്രോട്ടോൺ ആണ് 1 by 8. So lambda alpha will be lambda proton divided by 8.
lambda proton divided by 8. So lambda proton ആണ് lambda 0 എന്ന് വിളിച്ചത്. So lambda 0 divided by 8, choice 4. അടുത്തത് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റൻ, നല്ല ക്വസ്റ്റൻ ആണ്. A straight wire of diameter 0.5 millimeter carrying a current 1 ampere is replaced by another wire 1 millimeter diameter carrying same current. So current same ആണ്, diameter വേറെയാണ്, but strength of the magnetic field far away. അതാണ് അതിൻ്റെ കീ പോയിന്റ്, far away, ദൂരെ. സോ ഒരു വയറ് സിലിണ്ടറാണ്, ഡയമീറ്റർ വേറെ സമ്മതിച്ചു. പക്ഷേ ഇഫ് യു ഹാവ് എ പോയിന്റ് ഫാർ അവേ, മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് എന്താണ്? ബി ആംപയർ സർക്കിൾ തിയറത്തിൽ നിന്നല്ലേ ഇത് വരണം. സോ ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് ആർ ആണെങ്കിൽ ബി മൾട്ടിപ്ലൈഡ് ബൈ 2πr ഇസ് ഈക്വൽ ടു μ0 ടൈംസ് ദ കറണ്ട് എൻക്ലോസ്ഡ്. ഓർ ബി എന്ന് പറയുന്നത് μ0I ഡിവൈഡഡ് ബൈ 2πr. ഇവിടെ ഞാൻ 6 തെറ്റിപ്പോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ 6നെ മാറ്റി ഡി ഇടാം. ഓക്കെ, സോ ബി മൾട്ടിപ്ലൈഡ് ബൈ 2πd is equal to μ0I, where what is d? D is the distance from the axis to that external point. So diameter questionil varnilla, b proportional to 1/d ആണ്. Very very important question. b proportional to 1/d ആണ്. d is the distance of the point from the axis of the conductor. രണ്ട് കണ്ടക്ടറും റേഡിയസ് സ്ലൈറ്റ് മാർജിനൽ ഡിഫറൻസേ ഉള്ളൂ compared to that far away thing. അപ്പോൾ അത് ഫോർമുലയിൽ വരണില്ല, because it's an outside point. So D is the same for both. അതുകൊണ്ട് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡും സെയിം ഫോർ ബോത്ത് ആണ്. ഫാർ അവേ ഇസ് ദ കീ വേർഡ് ദർ. സോ അതുകൊണ്ട് ഇറ്റ്സ് എ സെയിം ആസ് ദി ഏർലിയർ വാല്യൂ, ചോയ്സ് 2. തെറ്റാൻ നല്ല ചാൻസ് ആണ്, ബി കെയർഫുൾ. ഇൻറ്റേർണലൊക്കെ വരുമ്പോഴേ ഉള്ളൂ വ്യത്യാസം വരുന്നത്. ഫാർ അവേ പോയിൻ്റ് അതിൻ്റെ വയറിൻ്റെ ഡയമീറ്റർ ഇസ് നോട്ട് എഫക്റ്റിംഗ് ദ ഫീൽഡ്. 32 രണ്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്. Lenz's law violates the principle of conservation of energy. അല്ല, Lenz's law is based on law of conservation of energy. അതുകൊണ്ടാണ് ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് EMF opposes the cause producing the change. നിങ്ങൾ സ്കൂളിലും പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്, എൻട്രൻസിലും പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. സോ Lenz's law is based on law of conservation of energy. അപ്പോൾ ഇത് false ആണ്. ഇനി induced electric field is non-conservative in nature. ശരിയാണ്. Induced electric field is caused by time varying magnetic field. Magnetic field varies with time. അപ്പോൾ ഉണ്ടാവുന്ന induced EMF causes induced electric field which are circular loops, and അവിടെ work done in a closed path is not zero. Okay, so it is non-conservative in nature. അപ്പോൾ ഇത് ട്രൂ ആണ്, ആദ്യത്തെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് false ആണ്. സോ അതുകൊണ്ട് only S2 is correct. 4 moment of a magnet ഉണ്ട്, intensity of magnetization. Intensity of magnetization is moment of the magnet divided by volume of the magnet. Moment of the magnet തന്നിട്ടുണ്ട് 1.2. Volume എന്താ? Length into breadth into thickness. 15 into 2, 30 centimeter cubed. അപ്പോൾ മൾട്ടിപ്ലൈ, കൺവേർട്ട് ടു മീറ്റർ ക്യൂബ്, മൾട്ടിപ്ലൈ ബൈ 10⁻⁻6 meter cubed. ഇതാണ് വോളിയം, which is 3 into 10⁻⁻5 meter cubed. So 3 into 10⁻⁻5. So 0.4 into 10⁻+5 ampere per meter ആണ് അതിൻ്റെ യൂണിറ്റ്. അല്ലെങ്കിൽ 4 into 10⁻4. ഇവിടെ 4 into 10⁻+4 ampere per meter. Choice 1. Okay, simply apply the formula, be careful of the units. This is intensity of magnetization. A ball is projected with a velocity 8 meter per second. Projectile question at an angle 30 degrees with the vertical. ശ്രദ്ധിച്ച് വായിച്ചില്ലെങ്കിൽ നേരെ θ30 എന്ന് എടുക്കും. So projectile, particle projected with an initial velocity u, ഇതാണ് 30. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫോർമുലയിലെ ആംഗിൾ ഓഫ് പ്രൊജക്ഷൻ 60 ഡിഗ്രി. Angle of projection 60 degree. You want to find the speed at the highest point. Highest point, you know the velocity is only ux. Ux is equal to u cos theta. നമ്മുടെ theta 60 ആണ്. So u is 8 cos 60 1/2. So answer 4 meter per second. സൂക്ഷിച്ചില്ലെങ്കിൽ നേരെ ആ 30 എടുത്ത് വെച്ച് u cos theta എടുക്കാം. Be very very careful. So answer is choice 2. ഇങ്ങനെ കണ്ടാലവിടെ അതവിടെ അണ്ടർലൈൻ ചെയ്ത് വെക്കണം, തെറ്റാതിരിക്കാൻ. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഗിവൺ ഇതിൽ ദാറ്റ് ഈസ് ഇൻ ടേംസ് ഓഫ്
gravitational constant, velocity of light, Planck's constant. You are supposed to know the dimensional formula of length, mass, time. സമയം ലാഭിക്കാൻ വേണ്ടി സ്റ്റാൻഡേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ്. അപ്പോൾ അത് പഠിച്ചോണം, പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്, കാണും, അത് അനുസരിച്ച് അത് എഴുതി വെക്കണം. അപ്പോൾ അഥവാ മറന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കാണിക്കുകയാണ്. ദേ ആസ്കിങ് യു വാട്ട് ഈസ് ദ dimensional formula of g raised to half, c raised to minus 3/2, h raised to 1/2. ഇപ്പം ഞാൻ അറിഞ്ഞൂടാന്നുള്ള അസംഷനിൽ ചെയ്യണം. പഠിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നേരെ ആൻസർ എഴുതി വയ്ക്കായിരുന്നു. അപ്പോൾ ജിയുടെ ഡയമെൻഷൻ ഫോർമുല അതും അറിഞ്ഞൂടെങ്കിൽ എഫ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ജി m1 m2 ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഡി സ്ക്വയർ. അപ്പോൾ ജി എന്ന് പറയുന്നത് എഫ് എം എൽ ടി റേസ് ടു -2 distance square L square divided by m square, which is m raised to -1 L cube t raised to -2. ഇതൊക്കെ അറിയേണ്ടതാണ്. ഈ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ സമയം വേസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റൂല. സോ ജി റേസ് ടു ഹാഫ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ m raised to -1 L cube t raised to -2 the whole raised to half. വെലോസിറ്റി എല്ലാവർക്കും അറിയാം, L t raised to -1 the whole raised to -3/2. H, angular momentum, and a Planck's constant the same, I omega. So m L squared I, moment of inertia, omega t raised to -1 the whole raised to half. അപ്പോൾ what does this give you നോക്കാം. m എടുക്കുമ്പോൾ m raised to -1 into half minus half ഇവിടെ ഇല്ല, ഇവിടെ m raised to plus half. അപ്പോൾ mൻ്റെ m raised to 0 എന്ന് വന്നു. L എടുക്കുമ്പോൾ L raised to 3/2. ഇനി ഇവിടെ L raised to -3/2. അപ്പോൾ അത് രണ്ടും പോയി. ഇവിടെ L raised to 2 raised to half L. അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും പോയി. സോ ആൻസർ L. T എടുക്കുമ്പോൾ T raised to -2 raised to half T raised to -1. ഇവിടെ T raised to -1 -3/2 +3/2. അടുത്തത് -1/2. സോ -1 -1/2 -3/2. -3/2 +3/2 കൂടെ 0 ആവും. സോ ദാറ്റ്സ് ഓൾസോ ഗോൺ. സോ വാട്ട് റിമെയിൻസ് ഇസ് L. പക്ഷേ ഇത്രയും സമയം അറിഞ്ഞൂടെങ്കിൽ ഇത്രയും സമയം എങ്കിലും എടുക്കും. ഇത്രയും സമയം വേസ്റ്റ് ചെയ്യാനില്ല. സോ പ്ലീസ് സ്റ്റഡി അപ്പ് മാസ്, ലെങ്ത്, ടൈം in terms of capital G, Planck's constant, and C. A stationary body of mass 3 kg explodes into 3 equal pieces. 2 of the pieces fly off. അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ കഥ എന്താണ്? You know, initial momentum is equal to 0, final momentum is also equal to 0. Okay? അപ്പോൾ ഇനിഷ്യൽ മൊമെൻറ്റം ഇവിടെ 0 ആണ്. ഫൈനൽ മൊമെൻറ്റം എന്ന് പറയുമ്പോൾ 3 കഷ്ണമാണ്, P1 + P2 + P3. ഈ ടൈപ്പ് നമ്പർ കണക്ക് വളരെ കോമൺ ആണ്. സോ ദാറ്റ് മീൻസ് P3 എന്ന് പറയുന്നത് P1 + P2 + P3 0. സോ P3 എന്ന് പറയുന്നത് -P1 + P2. ഇതാണ് കൺസെപ്റ്റ്. ഓക്കെ, ഇനി 3 ഈക്വൽ പീസസ് ആണ്. അപ്പോൾ ടോട്ടൽ 3 kg. ഈക്വൽ പീസസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഓരോ മാസം 1 kg ആണ്. സോ P1 + P2. സോ P3 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ P3 ഈസ് -P1. മാസ് ഇൻറ്റു വെലോസിറ്റി ആണ്. മാസ് 1 kg. വെലോസിറ്റി ഓഫ് ദ ഫസ്റ്റ് പീസ് ഇസ് 3I പ്ലസ് മറ്റതിൻ്റെ മാസ് 1 kg. രണ്ടാമത്തത് 4J. 1 × 4J. So that means P3 works out to be -3I - 4J. That means minus of 3I + 4J. ഇത് P3. So initial momentum 0, final momentum കിട്ടി. Then the explosion occurs in 10 raised to -4 seconds. Time taken is 10 raised to -4 seconds. So what is the force? So force for the third piece is change in momentum. അതിൻ്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് വെക്റ്റർ ഫോമാണ്. ഇനിഷ്യലി 0 അല്ലേ, അതുകൊണ്ടാണ് ഫൈനൽ തന്നെ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടൈം. സോ ദാറ്റ് മീൻസ് -3I + 4J divided by 10 raised to -4. 10 raised to -4 മോളിപ്പോവും. So it becomes -3I + 4J multiplied by 10 raised to +4. So -3I + 4J multiplied by 10 raised to +4. Choice 4. Okay, choice 4, that is 37. A uniform disk, radius A, mass m, rotating with angular speed omega in a horizontal plane. So it's based on angular momentum conserved. അതായത് external torque 0, external torque 0, I1 ω1 is equal to I2 ω2.
അപ്പോൾ തുടക്കത്തിൽ ഒരു ഡിസ്ക് ഉണ്ട്. ആ ഡിസ്ക് is rotating about an axis through its center. Then അപ്പോൾ ഡിസ്കിൻ്റെ മാസ് m, റേഡിയസ് a. So moment of inertia of the disk about an axis through center perpendicular to the plane എന്ന് പറയുമ്പോൾ mr²/2. സോ ഇവിടെ ma²/2. അത് ഡിസ്കിൻ്റെ കഥ. ഇനി പോരാഞ്ഞിട്ട് ഇനി എന്തുകൊണ്ട്, ഇതാണ് ആദ്യത്തെ കേസ്. അപ്പോൾ ma²/2 അതിൻ്റെ ആംഗുലർ വെലോസിറ്റി ഒമേഗ ഇസ് ഈക്വൽ ടു. രണ്ടാമത്തെ, എ പാർട്ടിക്കിൾ ഓഫ് മാസ് m ഈസ് സഡൻലി അറ്റാച്ച്ഡ് ടു ദ റിം ഓഫ് ദ ഡിസ്ക്. സോ രണ്ടാമത്തെ കേസിൽ ഡിസ്ക് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യണുണ്ട്, അതിൻ്റെ മാസ് m ആണ്, റേഡിയസ് a ആണ്. പോരാഞ്ഞിട്ട് വേറൊരു പാർട്ടിക്കിളും കൂടെ അതിൻ്റെ റിമ്മിൽ വെച്ചു. പാർട്ടിക്കിൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ മൊമെൻ്റ് ഓഫ് ഇനേർഷ്യ ഓഫ് എ പാർട്ടിക്കിൾ അബൌട്ട് എ ഗിവൺ ആക്സിസ് ഇസ് മാസ് ഓഫ് ദ പാർട്ടിക്കിൾ ഇൻറ്റു പെർപെൻഡിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസ് സ്ക്വയർഡ് ഫ്രം ദി ആക്സിസ്. സോ നൗ total moment of inertia is made up of, I2 is made up of moment of inertia of the disk plus moment of inertia of the particle, which is ma²/2 അത് ഡിസ്കിൻ്റെ പ്ലസ് പാർട്ടിക്കിളിൻ്റെ മാസ് ഇൻറ്റു പെർപെൻഡിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസ് സ്ക്വയർ m ഇൻറ്റു a². അപ്പോൾ അര പ്ലസ് 1 1.5 3/2 ma². അപ്പോൾ ഇതാണ് I2. സോ 3/2 ma² ഇൻറ്റു അതിൻ്റെ ω2 കണ്ടുപിടിക്കണം. സോ ഇവിടെ ma² ക്യാൻസലാവും, ma² ക്യാൻസലായി, 2 ക്യാൻസലായി. അപ്പോൾ ω2 എന്തോ വരും, ω/3. സോ പുതിയ ആംഗുലർ വെലോസിറ്റി ω/3. ചോയ്സ് 2, ω/3, ചോയ്സ് 2. ഓക്കെ, ഇറ്റ്സ് ബേസ്ഡ് ഓൺ കൺസർവേഷൻ ഓഫ് ആംഗുലർ മൊമെൻറ്റം. പ്രോബ്ലംസ് ആർ വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. So external torque is 0, I1 ω1 is equal to I2 ω2. Parallel plate capacitor is charged and then isolated. That's a key word, then isolated. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ it is disconnected from the battery. So if the capacitor is disconnected from the battery, Q remains a constant. ഇനി on increasing the plate separation, so capacity formula C is equal to epsilon 0. I am assuming medium air, A/D. അപ്പോൾ D കൂടുമ്പോൾ കപ്പാസിറ്റി കുറഞ്ഞു. സോ Q കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ്, D കൂടി കപ്പാസിറ്റൻസ് കുറഞ്ഞു. അപ്പം നമുക്ക് ചാർജ് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ്, കപ്പാസിറ്റൻസ് കുറഞ്ഞു, പൊട്ടൻഷ്യൽ V ഇസ് ഈക്വൽ ടു Q/C. Q കോൺസ്റ്റൻ്റ്, C കുറഞ്ഞു, ഡിനോമിനേറ്റർ കുറയുമ്പോൾ പൊട്ടൻഷ്യൽ കൂടും. സോ V ഇൻക്രീസസ്. അപ്പോൾ യു ഹാവ് Q കോൺസ്റ്റൻറ്റ്, C കുറഞ്ഞു, V കൂടി. സോ വിച്ച് ഇസ് ദാറ്റ് ആൻസർ? Q കോൺസ്റ്റൻറ്റ്, V കൂടി, C കുറഞ്ഞു. ചോയ്സ് 2. ദിസ് ടൈപ്പ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. ബാറ്ററി ഡിസ്കണക്റ്റഡ് ആണെങ്കിൽ Q കോൺസ്റ്റൻറ്റ്, ബാറ്ററി ഇൻ കണക്ഷൻ ആണെങ്കിൽ V കോൺസ്റ്റൻറ്റ്. 2 liquids A and B are at 32 and 24 degrees. When mixed in equal masses, അപ്പോൾ രണ്ട് ഡിഫറെൻറ്റ് ലിക്വിഡ്സ് ആണ്, രണ്ട് ഡിഫറെൻറ്റ് സ്പെസിഫിക് ഹീറ്റ്സ് ആണ്, പക്ഷേ മാസ് രണ്ടിൻ്റെയും സെയിം ആണ്. ടെമ്പറേച്ചർ ഓഫ് ദ മിക്സ്ചർ തന്നിട്ടുണ്ട്. സോ ഒരാൾ ഹീറ്റ് ലൂസ് ചെയ്യും, 32 ഡിഗ്രിക്കാരൻ ലൂസ് ചെയ്യും, 24 ഡിഗ്രിക്കാരൻ ഗെയിൻ ചെയ്യും. സോ ആരാണ് 32? A. ഹീറ്റ് ലോസ്റ്റ് ബൈ A ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഹീറ്റ് ഗെയിൻഡ് ബൈ B. ഹീറ്റ് ലോസ്റ്റ് ഹീറ്റ് ഗെയിൻ്റെ ഫോർമുല MC Δθ ആണ്. രണ്ടിൻ്റെ M സെയിം ആണ്. സ്പെസിഫിക് ഹീറ്റ് ഓഫ് A. ടെമ്പറേച്ചർ falls from 32 to 28, 32 minus 28. ഇനി മാസ് ബിയുടെയും M സെയിം ആണ്. സ്പെസിഫിക് ഹീറ്റ് ഓഫ് B CB. ടെമ്പറേച്ചർ rises from 24 to 28. സോ 28 minus 24. രണ്ടായാലും M വെട്ടിപ്പോയി. CA into 32 minus 28 4. CB into 28 minus 24 4. ഇതും വെട്ടിപ്പോയി. സോ CA is equal to CB. അപ്പോൾ റേഷ്യോ സ്പെസിഫിക് ഹീറ്റ് 1:1. സോ റേഷ്യോ 1:1, ചോയ്സ് 3. ഓക്കെ, പൊട്ടൻഷ്യോമീറ്റർ, സിമ്പിൾ പ്രോബ്ലം ഓഫ് പൊട്ടൻഷ്യോമീറ്റർ. ആ ബാലൻസിങ് ലെങ്തിൻ്റെ കേസ് ചോദിച്ചതേ ഉള്ളൂ. സെക്കൻഡറി സർക്യൂട്ട്. സോ സെക്കൻഡറി സർക്യൂട്ട്, the EMF of the cell in the secondary circuit is potential gradient PD per unit length multiplied by balancing length. ഇവിടെ the EMF in the secondary circuit proportional to balancing length. ആ കേസാണ് ഇവിടെ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ആദ്യം രണ്ട് സെൽസ് ഇൻ സീരീസ്. അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ കേസ് E1 + E2.
is proportional to balancing length 58 centimeter. അടുത്തത് polarity of E2 reversed എന്ന് പറഞ്ഞാൽ E1 E2. അപ്പോൾ E1ഉം E2ഉം ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ്. സോ E1 minus E2 proportional to 29. So divide and find out E1 by E2. ഏതാ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്? E1 by E2. So divide E1 plus E2 divided by E1 minus E2 is 58 by 29. 58, 29 into 2 is 58. So 2 by 1. Cross multiply, solve as you like. Proportion the rule വെച്ച് നേരെ ചെയ്യാം അറിയാമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ I am going to cross multiply. So E1 plus E2 is going to be 2E1 minus 2E2. So E1 ഇപ്പുറത്ത് വരും, 2E1 minus E1 minus 2E2 ഇപ്പുറത്ത് വരുമ്പോൾ 3E2 വരും. So E1 by E2 will be 3:1. So answer 3:1. Choice 3. E1 by E2 3 by 1. 41. ഇവിടെ transverse wave ആണ്, progressive wave. So for the progressive wave, you know, velocity of the particle, that is dy by dt. dy by dt is minus slope, that is dy by dx, slope of the curve into velocity of the wave. ഇതാണ് formula. That is in y is equal to a sin omega t minus kx. dy by differentiate with respect to time, differentiate with respect to x, ആ തമ്മിലുള്ള ബന്ധമാണ് velocity of the wave omega by k എന്നും പറഞ്ഞ് കിട്ടും. So what does it mean? That means if slope positive ആണെങ്കിൽ, if slope is positive, that means dy by dt will be negative. അല്ലേ? Velocity of the wave is a numerical number. Slope positive ആണെങ്കിൽ dy by dt negative വരും. Negative dy by dt is what? Velocity of the particle ആണ്. So negative velocity എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, if you are talking about a transverse wave, the particle ആ നിമിഷം താഴോട്ട് പോയായിരിക്കും. ഇനി സ്ലോപ്പ് നെഗറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ മൈനസ് ഓഫ് സ്ലോപ്പ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് dy by dt പോസിറ്റീവ് വെലോസിറ്റി വരും. പോസിറ്റീവ് വെലോസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ പാർട്ടിക്കിൾ ആ നിമിഷം മേളിലോട്ട് വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യും, മുകളിലോട്ട് പോണ വഴിയായിരിക്കും. ഇതാണ് കൺസെപ്റ്റ്. സോ ഈ പോയിൻ്റ് വെച്ചിട്ട് പോയിൻറ്റ്സ് എ ആൻഡ് ബി എങ്ങോട്ടാണ്? എ ആൻഡ് ബി സ്ലോപ്പ് ഇവിടെ വരച്ചാൽ ഇറ്റ്സ് എൻ acute ആംഗിൾ. സോ ഫോർ എ ആൻഡ് ബി, അതുപോലെ തന്നെ എച്ച്. ഓക്കെ, എ ബി എച്ചിനൊക്കെ എന്താ പറ്റും? എ ബി ആൻഡ് എച്ച് സ്ലോപ്പ് പോസിറ്റീവാണ്, അപ്പോൾ പാർട്ടിക്കിളിൻ്റെ വെലോസിറ്റി നെഗറ്റീവാണ്, താഴോട്ടാണ്. ഇനി സിയിലും ജിയിലും അണ്ടർസ്റ്റുഡ്? ടോപ്പ് മോസ്റ്റ് പോയിന്റിൽ സ്ലോപ്പ് 0, സി ആൻഡ് ജി സ്ലോപ്പ് 0. സ്ലോപ്പ് 0 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പാർട്ടിക്കിൾ ഇസ് അറ്റ് റെസ്റ്റ്, വെലോസിറ്റി ഓഫ് ദ പാർട്ടിക്കിൾ 0 ആണ്. ഇനി ഡി ഇ എഫ് അവിടെ എന്താ പറ്റും? ടാൻജൻറ്റ് വരച്ചാൽ സ്ലോപ്പ് നെഗറ്റീവാണ്, ദാറ്റ് ഇസ് വിത്ത് ദ പോസിറ്റീവ് എക്സ് ആക്സിസ് ആണ് എടുക്കണം. സോ സ്ലോപ്പ് നെഗറ്റീവാണ്. സ്ലോപ്പ് നെഗറ്റീവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്ലോപ്പ് നെഗറ്റീവ് എന്താ പറ്റും? വെലോസിറ്റി ഓഫ് ദ പാർട്ടിക്കിൾ പോസിറ്റീവ്, ദാറ്റ് മീൻസ് പാർട്ടിക്കിൾ വിൽ ബി വൈബ്രേറ്റിംഗ് അപ്വേർഡ്, മേലിലോട്ടാണ്. സോ ഇത്രയും പോയിൻറ്റ്സ് വെച്ച് നോക്കാം. സോ ഇവിടെ ഡി ഇ എഫ് വി സെഡ് ഇറ്റ്സ് ഗോയിങ് അപ്വേർഡ്. സോ ഡി ഇ എഫ് ഹാവ് അപ്വേർഡ് പോസിറ്റീവ് വെലോസിറ്റി. ഡി ഇ എഫ് ഇവിടെ എന്താ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്? ചൂസ് ദ റോങ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്. സൂക്ഷിച്ചോണം, ചൂസ് ദ റോങ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്. അപ്പോൾ ഇത് ട്രൂ ആണ്. ഇനി എ ബി ആൻഡ് എച്ച്, നമ്മൾ എ ബി എച്ച് നേരത്തെ എടുത്തല്ലോ, പാർട്ടിക്കിൾ താഴോട്ടാണ്, അപ്പോൾ എ ബി എഫ് ഡൗൺവേർഡ് നെഗറ്റീവ് വെലോസിറ്റി, ഇതും ട്രൂ ആണ്. സി ആൻഡ് ജി പാർട്ടിക്കിൾ അറ്റ് റെസ്റ്റ് ആണ്, അപ്പോൾ ഹാവ് 0 വെലോസിറ്റി, അതും ട്രൂ ആണ്. എ ആൻഡ് ഇ അതെങ്ങനെയാണ്? എ ഇവിടുത്തെ സ്ലോപ്പാണ് മാക്സിമം, തീറ്റ. ഈ ഫോർമുലയിൽ എയിലും ഇയിലും മാക്സിമം ആംഗിളാണ്. സോ ആംഗിൾ മാക്സിമം, ടാൻ തീറ്റ മാക്സിമം, വെലോസിറ്റി ഓഫ് ദ വേവ് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ്, സ്ലോപ്പ് മാക്സിമം, dy by dt വാല്യൂ മാക്സിമം, എങ്ങോട്ടെന്നല്ല പറഞ്ഞിരിക്കണം, മാക്സിമം. അതുകൊണ്ട് ഈ പോയിൻ്റ് എയിലും പിന്നെ എന്താ ഇയിലും സ്പീഡ് ഓഫ് ദ പാർട്ടിക്കിൾ ഇസ് മാക്സിമം. സോ പോയിൻറ്റ്സ്
A and D have minimum velocity false ആണ്, maximum velocity ആണ് അവിടെ correct. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇവിടെ സ്ലോപ്പ് പോസിറ്റീവ് ആണ്, ദാറ്റ് മീൻസ് പാർട്ടിക്കിൾ ഇവിടെ താഴോട്ട് വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യും. ഇവിടെ സ്ലോപ്പ് നെഗറ്റീവ് ആണ്, അപ്പോൾ പാർട്ടിക്കിൾ ഇവിടെ മേളിലോട്ട് വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യും. പക്ഷെ അത് ചോദിച്ചില്ല, ദേ ജസ്റ്റ് മിനിമം വെലോസിറ്റി തെറ്റാണ്, വെലോസിറ്റി ഈസ് മാക്സിമം. സോ ചോയ്സ് 4 ഇസ് ദ ആൻസർ ഹിയർ. ഏതാണ് റോങ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എന്നാണ്. ഓൾ റൈറ്റ്. വൈറ്റ് ലൈറ്റ് ഇസ് യൂസ്ഡ് ഇൻ യങ്സ് ഡബിൾ സ്ലിറ്റ് എക്സ്പെരിമെൻറ്റ്. It is seen at a particular point. So question 42. നമ്മുടെ യങ്സ് ഡബിൾ സ്ലിറ്റ് എക്സ്പെരിമെൻറ്റ്, 2 സ്ലിറ്റ്സ്, സ്ക്രീൻ, at a particular point on the screen. Distance y, light from both the waves reaching that point y, epagam d, either small d. You have studied the formula. Y is equal to big D by small d delta x. ഇവിടെ ഡെൽറ്റ എക്സ് മാത്രം നോക്കിയാൽ മതി, ബിക്കോസ് സെയിം പൊസിഷൻ, സെയിം സ്മോൾ ഡി, സെയിം ബിഗ് ഡി, ഡെൽറ്റ എക്സ്. സോ അറ്റ് എ പെർട്ടിക്കുലർ പോയിൻറ്റ്, 5th ഓർഡർ മാക്സിമം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 5 × λ1, ഇതാണ് 5th ഓർഡർ മാക്സിമം. അതിൽ ഏത് ലാംഡയാണ് 5th ഓർഡർ മിനിമം? കണ്ടീഷൻ ഫോർ മിനിമം 2n - 1 λ/2, λ2 എന്ന് വിളിക്കാം. അഞ്ചാമത്തെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ 2 × 5, 10 - 1 9 λ2/2, 9 λ2/2. λ2 കാണണം. സോ 5 × 396 നാനോമീറ്ററിൽ തന്നെ 9 λ2/2. സോ λ2 എത്ര? സോ 10, 5 × 2 10, 3960 divided by 9 in nanometer. So that is 9 4s are 36, ബാക്കി 36, 440 nanometer എന്ന് വരും. So answer is 440 nanometer, choice 1. ഓക്കെ, കണ്ടീഷൻ ഫോർ മാക്സിമ മിനിമ തെറ്റാതെ പഠിക്കണം. പാസ്കൽസ് ലോ ആണ്. പാസ്കൽസ് ലോ എന്താണ്? ഒരു കണ്ടിന്യൂസ് ഫ്ലൂയിഡിൽ പ്രഷർ അപ്ലൈഡ് അറ്റ് എനി പോയിൻ്റ് ഓഫ് ദ ഫ്ലൂയിഡ്, ലിക്വിഡ് ആയാലും ഗ്യാസ് ആയാലും, ഇസ് ട്രാൻസ്മിറ്റഡ് ഈക്വലി ടു എവറി അതർ പോയിൻ്റ് ഓഫ് ദ ഫ്ലൂയിഡ്. സോ ഇവിടെ പ്രഷർ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ പ്രഷർ ഇസ് ഫോഴ്സ് ബൈ ഏരിയ, നോർമൽ ഫോഴ്സ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഏരിയ, ഏരിയ πr², രണ്ടിടത്തും പൈ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ്. സോ പ്രഷർ പ്രപ്പോർഷണലി F/r² എന്ന് എടുക്കാം. സോ ആദ്യത്തെ കേസ് F ഡിവൈഡഡ് ബൈ r1², രണ്ടാമത്തെ കേസിൽ F2/r2². ഇതാണ് കഥ. വി ഹാവ് ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് എഫ് അല്ലേ. എ കാർ ഇസ് ലിഫ്റ്റഡ് ബൈ ഫോഴ്സ്. വാട്ട് ഈസ് ദ ഫോഴ്സ് റിക്വയർഡ് ടു ലിഫ്റ്റ് ദ കാർ? എഫ് ആണ് കാണേണ്ടത്. സോ എഫ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ 100. R1 is 10, so 100. രണ്ടാമത്തെ കാറിൻ്റെ മാസ് 1000 കിലോഗ്രാം. ബി കെയർഫുൾ, മാസ്സാണ് 1000 കിലോഗ്രാം. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് F2 എന്ന് പറയുമ്പോൾ mg ആണ്. സോ 1000 × 10 ആണ്, 10,000 ആണ്. ബി കെയർഫുൾ. സോ mg ആണ് അവിടെ. അപ്പോൾ 10,000 ഡിവൈഡഡ് ബൈ രണ്ടാമത്തെ റേഡിയസ് 30², ദാറ്റ് ഈസ് 900. ഓക്കെ, സോ ഈ 2 zeros പോയി രണ്ടിടത്തും. സോ വാട്ട് ഈസ് എഫ്? 10,000 അല്ലെങ്കിൽ 10/9 എടുക്കാം, ഇൻറ്റു 10⁻3. നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടം പോലെ ചെയ്യാമേ. ഡിവൈഡഡ് ബൈ 9. അപ്പോൾ 9 1s are 9, ഇനിയും 1, 9 1s are 9, അങ്ങനെ 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 പോകും. സോ എന്താ പറ്റും? 3. അപ്പോൾ 1 1 0 0 എന്ന് എഴുതാം. നമുക്ക് ഷോർട്ടായിട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇവിടെ എന്താ വരും? അവർ കറക്റ്റായിട്ട് അങ്ങ് അറ്റം വരെ ചെയ്തു 1 1 1 1. ഓക്കെ, സോ ആൻസർ ചോയ്സ് 3. നമുക്ക് 1100 അടുപ്പിച്ച് കിട്ടും. അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കുമ്പോൾ 1111. ദാറ്റ്സ് ഓൾ. സോ ചോയ്സ് 3. ക്ലിയർ? ദാറ്റ് മെനി ന്യൂട്ടൺ ഫോഴ്സ് ആണ് കണ്ടത്. ഇവിടെ 1.1 × 10⁻3. ഇപ്പോൾ 1100. സോ ഇവിടുത്തെ ആൻസർ മോർ ആക്യുറേറ്റ് ദേ ഹാവ് ഗിവൺ 1111. കെപ്ലേഴ്സ് ലോ ഓഫ് പ്ലാനറ്ററി മോഷൻ. ഏരിയൽ വെലോസിറ്റി എന്താണ് ബന്ധം? ആംഗുലർ മൊമെൻറ്റം ഇസ് ഈക്വൽ ടു 2m ΔA/ΔT. ഇവിടെ ഫോർമുലയേ ഉള്ളൂ, നമ്പർ കണക്കായിട്ടും വരാം. ആൻഡ് വി നോ ദാറ്റ് ഏരിയൽ വെലോസിറ്റി ഈസ് എ കോൺസ്റ്റൻറ്റ്. എലിപ്റ്റിക്കൽ ഓർബിറ്റിലും എൽ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ്. ഇവിടെ ആകെ ചോദിച്ചത് ഏരിയൽ വെലോസിറ്റിയുടെ ഫോർമുല. ΔA/ΔT എന്ന് പറയുന്നത് L ഡിവൈഡഡ് ബൈ 2m. ഫോർമുല മാത്രമേ ചോദിച്ചുള്ളൂ. L ഡിവൈഡഡ് ബൈ 2m. ചോയ്സ് 3. ഓക്കെ, കൺസിഡർ 2 points. ഇറ്റ്സ് എ വെരി ഗുഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഒരിടത്ത് +q ഉണ്ട്, മറ്റിടത്ത് -q ഉണ്ട്, തമ്മിലൊരു ദൂരമുണ്ട്, ഡിസ്റ്റൻസ് d. എവിടെയാണ് നൾ പോയിൻ്റ്? നമ്മൾ ഇടയ്ക്ക് ഒരു പോയിൻ്റ് എടുത്താൽ, ഇഫ് യു ടേക്ക് എ പോയിൻ്റ് ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ,
അവിടെ യു കീപ് +1 കൂളം. അപ്പോൾ ഇയാൾ കാരണം റിപ്പൽ ചെയ്യും, ഇയാൾ കാരണം അട്രാക്റ്റ് ചെയ്യും, നൾ പോയിൻ്റ് ഇല്ല. ഒരു സൈഡിൽ എടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്യണത്? നൾ പോയിൻ്റ് ഈസ് ഓൺ ദ സൈഡ് ഓഫ് ദ വീക്കർ ചാർജ്. വീക്കർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്ലസും മൈനസും നോക്കിയിട്ടല്ല, മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ്. ഇവിടെ എന്താ, രണ്ടും ഒരേ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡാണ്. ഒരേ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ആകുമ്പോൾ ആരുടെ സൈഡിൽ കാണും? ആരുടെയും സൈഡിൽ കാണില്ല. സോ നൾ പോയിൻ്റ് ഡസ് നോട്ട് എക്സിസ്റ്റ്. വെരി വെരി ഗുഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. നൾ പോയിൻ്റ് ഡസ് നോട്ട് എക്സിസ്റ്റ്. മറ്റത് ദ നൾ പോയിൻ്റ് വിൽ ബി നിയറർ ദ വീക്കർ ചാർജ്. ഒരു 2Qയും Q ആണെങ്കിൽ പ്ലസോ മൈനസോ നോക്കണ്ട, ആ 2ൻ്റെ അടുത്തായിരിക്കും. 2Qയും Q ആണെങ്കിൽ 2Qയും Q ആണെങ്കിൽ ആരുടെ അടുത്തായിരിക്കും? Qൻ്റെ അടുത്തായിരിക്കും, നിയറർ ദ വീക്കർ ചാർജ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇറ്റ് ഡസ് നോട്ട് എക്സിസ്റ്റ്. മാൻ ഇസ് സ്റ്റാൻഡിങ് ഓൺ എ വെയിങ് മെഷീൻ. സാധാരണ ലിഫ്റ്റിൻ്റെ കണക്കാണ്. ഡൗൺവേർഡ് മാസ് ഓഫ് ദ മാൻ ഉണ്ട്, ആക്സിലറേഷൻ ഓഫ് ദ ലിഫ്റ്റ് താഴോട്ടാണ്. സോ ബേസിക് ഫോർമുലേറ്റ് ചെയ്യാം. ഞാനിപ്പോൾ ഇത് 6, ഇത് mg, ആക്സിലറേഷൻ താഴോട്ട്, നെറ്റ് ഫോഴ്സ് താഴോട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നെറ്റ് ഫോഴ്സസ് mg - r ഇസ് ഈക്വൽ ടു ma. ഇതൊക്കെ വേണമെന്നില്ല, താഴോട്ട് mg - ma നേരത്തെ ഓർക്കാമെന്നുള്ളവർ ഡയറക്റ്റ്ലി ഇട്ടാൽ മതി. സോ ഇറ്റ്സ് m × g - a. സോ m is 30, g 10 - 2. So 30 multiplied by 8, 240 Newton. നേരെ ഈ ഫോമിൽ ഇട്ടാൽ മതി. ഓക്കെ, 2 satellites are launched in circular orbits of radius r and 1.01 r. അപ്പോൾ ചെറിയ ഡിഫറൻസ്, വെരി വെരി സ്മോൾ ഡിഫറൻസ് ആകുമ്പോൾ നമ്മൾ ഡിഫറൻഷ്യൽസ് എടുക്കണം. ടൈം പീരിയഡ് ഓഫ് ദ സെക്കൻഡ് സാറ്റലൈറ്റ് ഇസ് ലാർജർ ദാൻ ദ ഫസ്റ്റ് വൺ ബൈ അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി എത്ര? സോ നമുക്കറിയാം t² പ്രപ്പോർഷണൽ ടു r³ or t proportional to r raised to 3/2. Very small change in r ആയതുകൊണ്ട് delta t by t is equal to 3/2 delta r by r. Okay, so we only want the delta, the fractional change in period in percentage is equal to 3/2 delta r by r into 100. So 3/2 എന്താണ്? വാട്ട്സ് ദ ഫ്രാക്ഷണൽ ചേഞ്ച് ഇൻ റേഡിയസ്? 0.01 r അല്ലേ? 1.01 r മൈനസ് r എന്ന് പറയുമ്പോൾ 0.01. 0.01 മൾട്ടിപ്ലൈഡ് ബൈ 100. 0.01 × 100 1. അപ്പോൾ ആകെ 3/2%, വിച്ച് ഇസ് 1.5%. സോ ആൻസർ 1.5%, ചോയ്സ് 2. ഫ്രാക്ഷണൽ ചേഞ്ച് ആയിരുന്നു 1.5%. That is Bernoulli's theorem, equation of continuity. Liquid flows continuously through a tube of varying cross section. Volume of liquid flowing per second is the same. Volume of fluid ആണ്, liquid and gasum. That means area of cross section multiplied by velocity is a constant. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ ഭാഗത്തെ ഏരിയ ഇൻറ്റു വെലോസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് cm² ഇരിക്കട്ടെ, കാരണം എല്ലായിടത്തും ഏരിയ cm², വെലോസിറ്റി m/s. അപ്പോൾ അങ്ങനെ തന്നെ ഇരുന്നോട്ടെ. സോ 10 × 6 ഇവിടെ വരുമ്പോൾ ഏരിയ 10, വെലോസിറ്റി 3. സോ 10 × 3. ഇവിടെ വരുമ്പോൾ ഏരിയ 15, വെലോസിറ്റി v. സോ ഇവിടെ കൂടെ കയറി രണ്ടായിട്ട് ബ്രാഞ്ച് ചെയ്യണം. സോ എ വി സ്പ്ലിറ്റ്സ് അപ്പ് ഇൻറ്റു A1 v1 പ്ലസ് A2 v2. A is 10 × 6 60, A1 v1 30 പ്ലസ് A2 15 × v2. അതാണ് v ആയിട്ട് ഇട്ടത്. So 60 minus 30, 30 is 15 into v, or v becomes 2 m/s. Velocities എല്ലാം m/s, area of cross section എല്ലാം cm². So no need to convert. What happens to the mass number and atomic number of an element when it emits gamma radiation? Gamma radiation is electromagnetic radiation, charge mass ഒന്നും ഇല്ല. So there is no change in the element, that is the parent element ആയിട്ട് ഇവിടെ നിൽക്കും, പക്ഷേ എനർജി പോയി, അതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ എനർജി മാത്രം കുറയും. സോ മാസ് നമ്പർ ആൻഡ് അറ്റോമിക് നമ്പർ റിമെയിൻസ് അൺചേഞ്ച്ഡ്. മാസ് നമ്പർ ആൻഡ് അറ്റോമിക് നമ്പർ, ഇറ്റ്സ് അണ്ടർസ്റ്റുഡ്, അറ്റോമിക് നമ്പർ കുഴപ്പമില്ല, റിമെയിൻസ് അൺചേഞ്ച്ഡ്. ഓക്കെ, അതായത് ഇസഡിന് മാറ്റമില്ല, എയ്ക്കും മാറ്റമില്ല. ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. 2 ഐഡൻറ്റിക്കൽ സ്ക്വയർ റോഡ്സ് ഓഫ് മെറ്റൽ, സെയിം മെറ്റലാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ K കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ്, കണ്ടക്ഷൻ്റെ കണക്കാണ്. Q/T എന്ന് പറയുന്നത് KA d θ / dx. ഇതാണ് കഥ.
Alright? ഇനി 2 identical square rods of metal. So K ഇവിടെ രണ്ടിന് ഒരേ K ആണ്. എന്തൊക്കെ കോൺസ്റ്റൻ്റ് വരെ മാറ്റാം. welded one to end is shown in figure 1. അപ്പോൾ ഒന്ന് one after the other. അപ്പോൾ ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് ഓരോ റോഡിൻ്റെയും നീളം L ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ D1 എന്ന് പറയുന്നത് 2L ആണ്. ഇവിടെ രണ്ടുപേരെയും പാരലായിട്ടാണ് കണക്ട് ചെയ്യണത്. സോ ഇവിടെ ഇഫക്റ്റീവ് ലെങ്ത് വിൽ റിമെയിൻ L. ഇവിടെ ഏരിയയോ ഓരോ റോഡിൻ്റെയും ഏരിയ A ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ പാരലായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യണം. ഒരു റോഡും മറ്റേത് ഇങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്യണം. സോ ലെങ്ത്ത് L ആയിട്ട് നിൽക്കും, പക്ഷേ ഏരിയ വിൽ ബിക്കം 2A. ഇതാണ് അതിൻ്റെ കഥ. സോ ഇതിൽ Q സെയിം എമൗണ്ട് ഓഫ് ഹീറ്റ്, അപ്പോൾ Q കോൺസ്റ്റൻറ്റ്. ഡി തീറ്റ രണ്ട് കേസിനും ഡി തീറ്റ 100 നിന്ന് 0. സോ ഡി തീറ്റ 100 മൈനസ് 0. സോ ദാറ്റ്സ് ഓൾസോ ദ സെയിം. നമുക്ക് റേഷ്യോ കണക്കാണ് എഴുതാൻ പോകണം. അപ്പോൾ ഡി തീറ്റ സെയിം. അപ്പോൾ ആകെ എന്തുവാണ് ചേഞ്ച്? 1/T പ്രപ്പോർഷണൽ ടു A/dx. dx is the length along which heat travels. നമുക്ക് കാണേണ്ട ടൈമാണ്. സോ തിരിച്ചിട്ട ടി ഇങ്ങനെ ഇട്ടും ചെയ്യാം. ഓക്കെ, എന്തെങ്കിലും പ്രയാസം മാത്സിനുണ്ടെങ്കിൽ ടി പ്രപ്പോർഷണൽ ടു dx/A. dx എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദ നീളം, ലെങ്ത് along which heat travels. സോ T2/T1 എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ്? L2/L1. ഏരിയ A2 താഴെ വരും, A1 മുകളിൽ. സോ T1 ആണ് 4 minutes. സോ T2 ഡിവൈഡഡ് ബൈ 4. രണ്ടാമത്തെ ലെങ്ത് എന്താണ്? ഇറ്റ് റിമെയിൻസ് L. ആദ്യത്തെ ലെങ്ത് സീരീസിലാണ് 2L. ഏരിയ ആദ്യത്തെ ഏരിയ A ആണ്, രണ്ടാമത്തെ ഏരിയ 2A. അപ്പോൾ L വെട്ടി A വെട്ടി, യു ഗെറ്റ് 1/4. സോ T2/4 is 1/4. So T2 becomes 4/4, which is 1 minute. എപ്പോഴും റേഷ്യോ കണക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് മാത്രം എടുത്തു വെച്ചിട്ട് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാനാണ് ബുദ്ധി. അപ്പോൾ വേഗം ചെയ്യാൻ തെറ്റുമില്ല. സോ ആൻസർ ഇസ് 1 minute. ചോയ്സ് 1. സോ ദീസ് ആർ ദ ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫൈനൽ എക്സാമാണ്. അപ്പോൾ ഇനി വേറെ പുതിയ ബുക്കുകളൊന്നും വെച്ചിട്ട് കണക്കുകളൊന്നും ചെയ്യരുത്. ദർ ഇസ് നോ ടൈം. ഓക്കെ, 3 days. ഇന്നിപ്പോൾ May 2 ജസ്റ്റ് 7th ആണ്. ഈ ആഴ്ച തന്നെയാണ്. 3-4 days കഷ്ടിച്ചുണ്ട്. സോ ഫിസിക്സ് ആണെങ്കിൽ മൈ സജഷൻ ഇസ് നമ്മുടെ എല്ലാ യൂണിറ്റ് ടെസ്റ്റും സിയോട്സ് റിവിഷനും അതിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എല്ലാം നോക്കുക. ഏതെങ്കിലും ടോപ്പിക്ക് ക്ലിയർ അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ടോപ്പിക്ക് മാത്രം എടുത്ത് ഒരിക്കലും കൂടെ പഠിക്കുക. ബോട്ടണി സുവോളജിയൊക്കെ സാറന്മാർ എന്താ പറയണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതുപോലെ ചെയ്തുകൊള്ളണം. കെമിസ്ട്രി, ബോട്ടണി, സുവോളജി, ഫിസിക്സിൻ്റെ പറയാണ്. വേറെ പുതിയ ബുക്ക് എടുത്ത് പുതിയ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്നും ഇനിയിപ്പോൾ അറ്റംപ്റ്റ് ചെയ്യരുത്. അറിയാമെന്നുള്ള വെച്ചിട്ട് only go through the questions, clear the theory whenever you find difficulty. So all the best. Doubts ഒക്കെ ചോദിച്ചോളൂ. All the best. Thank you.